Yes, good morning to one and all. Happy to see you, many people today. But certainly, if you are good with today's class, you will clear FM. To give you that signal, I came like this because I want to make you like this. Okay? For this purpose, for example, CMA, you know that in the financial management, subject may be same, but the examination pattern is different, because there you will find the fill in the blanks, yes or no, multiple choice. So fact is this, in CMA they will make a post-mortem analysis, and yes or no, post-mortem analysis. Once you know in capital budgeting we have one problem, so if you are able to solve that one, you can get it. But in CMA you have to go with a deep analysis of each and every concept, right? Keeping that one, and I made the PowerPoint presentation and PDF, all these things, and I came with the proper presentation. I think you got it this, right? First of all, in your syllabus, time value of money is there. Well, dear students, in your syllabus, the first chapter is time value of money, right? For CAinter, the time value of money is optional, academic purpose. But for CMA, certainly it is there. So either we may expect a 5 marks question, or at the same time fill in the blanks, whatever it may be. So before that, first of all, you should understand what is a financial management. What is your opinion with respect to financial management? Only for the introduction financial management, we can expect a few questions from this. Introduction to financial management. Well, the fact is this, financial management, you should understand first of all, then we can move to what is the concept and everything. You know that financial management is a combination of two words. Do you agree? One is for finance, another one is management. Finance, money is completely different story. So the complete systematic study about the finance, complete study about the money related activities is called, what is it? Finance. In India we have not money minister, we have what? Finance minister. Because finance is an aggregate concept which includes banking, mutual funds, stock market, exports and import. What is not? Everything comes under the category of what? Finance. Once there is a minister, is mean that he is going to handle all the money related activities. So for example, a government is going to make a budget. Is a part and parcel of finance, or is a part and parcel of money? It's a part and parcel of money. Not money. It is called finance. That is the reason. But ikkada, do you know Telugu, right? Alright. Here the point is, before you are understanding financial management, you should understand what is a business is. So business is what is this? Business means generally we have to produce a commodity, and then we have to sell it, and then you have to earn a profit. So making production, producing a commodity, selling in the market and earning a profit is called, what is it? Business, in a continuous manner. But to do business, we have to make research, and we have to make marketing, and we have to make office and administration, and government rules and regulations, competition, environment, customer and behavior. You have to follow all these factors. Do you agree my statement? So running business is easy or difficult? It's a very, very difficult. Why? Because government rules chuskovala, customer behavior chudala, competition chudala, environmental factors, production, sale and marketing, and office administration. All these things is really difficult because it's a risky. That is the reason many people, they don't do the business, because it gives a competition, not a competition. Cutthroat competition. Gontu tegipod. That is the reason in India people won't do what? Business. Because the beautiful concept is. But the risk is manageable. Risk is manageable with the proper decision making. That risk can be manageable. Keep it in this. Business is a risky job. People won't do business because of the risk element. But risk can be managed by taking effective decision. If you want to take a decision, your brain need information. That information gives financial management. So here you are here means today to get that information, so that in future you are going to become a manager and you are going to take what? Decisions. So for example, I will tell you here, Videocon manager properly could not manage his company. He made a loss of 6,760 crores of loss. Well, share value ఏమైంది? చంప పగిలిపోయింది. అవునా? Once its share price is 800 rupees, came to how much? 2.80. Try to understand.
one decision they done wrong with effect their entirely an Indian multinational company in India lost this space in business, Indian business environment. Whereas you know that this Bhaiya, ఈ తమ్ముడు తెలుసా మీకు, he is not a తమ్ముడు of Pawan Kalyan, he is a తమ్ముడు of Mukesh Ambani, terminal as what is that, Anil Ambani. మీరు కూడా ఏడ్చుంటారు, అలా ఏడుస్తున్నాడు ఆయన. So reason is this, what, because he made a 30,142 crores of rupees of loss. How much? 30,000. Whereas 800 rupees once its share price came to 1.50. So whereas Wipro company in 1998, if you would have invested 10,000 rupees at the end of over 30 years, it would be 741 crores. 10th investment years unte 10,000 investment years. Ippudu cheppandi, business risk easier. If you might have invested 10,000, it turns 741 crores. But whereas by making huge investment, the people could not able to generate return. So what is the difference between these two? Is nothing but, what is it? Decision making. Okay, only thing is decision making. How you are going to make decision with respect to finance, that would be done with what? Financial management. Have you got it? This is the introduction. Why we are going to learn financial management? Because sir, business is very important asset to generate return, but the people neglect to do business because of risk element. But the point is that risk can be managed once you have effective information. So what information is needed? That depends upon several factors, but here we are believing that one information is very essential. What is that? Finance. So financial management, if you are able to manage finance, 99.99% you can manage a business, because finance is considered to be blood of the business. What is it? For example, నేనే బిజినెస్ అనుకో, బ్లడ్ ఏమవుతుంది? ఫైనాన్స్ అవుతుంది, ఫేస్ రేషియో అనాలిసిస్ అవుతుంది, హార్ట్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అవుతుంది, బ్రెయిన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అవుతుంది, ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, ఇది క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. ఇంక వద్దులే ప్రస్తుతానికి. ఓకే, so it means that once you understand each and every part of your body, right, you can identify that how you are going to use it for a productive purpose. So simply there is a question called, last attempt lo kuda adigadu, finance, money both are same. What is the management? There is a question. Management is systematically management of finance here. See, the word management is art of getting things done through by others. Manaku kavalsindi migilina వాళ్ళ చేతిలోంచి చెప్పించుకోవడం ఏమంటారు? Management అంటారు. Financial management, simply finance is called blood of the business. Here financial management is the systematic management of what? Business finance. One more question we can expect. Finance is called systematic management of business finance. Financial management is that managerial activity which is concerned with what? Financial management concerned with two things. What are they? Planning and controlling of the firm's financial resources. Got it my point, Mark? So finance, money, not both are same. Point number one. Financial management means what? Systematic management of what? Business finance. It is the combination of what? Planning. It includes the managerial activity of what? Planning, controlling of firm's financial resources. Got it? Right. The next point is, here you have to understand what are the two basic aspects of what? Financial management. Two basic aspects. Number one, procurement of funds. Another one is utilization of funds. Two basic aspects. Procurement ante eventi? The company procurement, it indicates the company has to procure the funds from various sources. What are the sources which are available in the market? The financial manager has to know. And how this fund should be procured, a financial manager has to know. Once you don't know how much to be raised, once you don't know from where sources to be raised, then there is a biggest shock. Here you see procurement ante enti? Procurement, you have to gather. So funds can be procured from long-term sources. What is that? From long-term sources you can procure, short-term sources you can procure by considering four factors. What are they? Cost, risk, control, government, rules and regulations. By considering these four factors, one has to procure the funds. Got it? Another one is utilization of funds, means once the funds you are procured, you should not keep these funds idly with you. What do you have to do? You have to invest. So where to invest? You have two choices. Either you may invest what assets? Fixed assets and current assets. Then coming to decision making, financial management is a subject of what making? Decision making. There are three major decisions actually. Here the slide is missed. Okay, no problem.
this decisions being classified into how many types? 3 types. Now we are going to maintain here. Tell me, what is the financial management introduction part? What we understood? Yes, coming to here. So first point, finance is not equal to what is it? Money. Okay. Then financial management. Financial management. What is that? 2 activities. Entity. It includes what is that? Chappandi. Planning and controlling activity. Okay na? Planning and controlling activity. So this is one of the managerial activity. Managerial activity. Right? And it includes planning. It is a managerial activity. Planning and controlling of, and it is a management of simply money. Yes or no? Money. Yeah. Finance. Sir, both are same, sir. Nirmala Sitharaman. Who is she? Not money minister. Okay na? Right. Financial management includes 2 major functions. What are the major functions of financial management? Tell me. What are the major functions? Adagochu kada? What are the major functions? Adigite em cheptaru? Sir, నాకు తెలుసు sir. I know sir. There are 2 major functions sir. Balu sir. One is procurement of funds. Sir, procurement of funds ante sir, what sources sir? Should we go with long term, short term sir? Sir, both what is that? Long term as well as short term. Sir, directly can we rise sir? No sir, you have to follow, what is that? Sir, you have to follow cost sir. Sir, cost should be high sir? No, cost ela undali? Low ga undali. Risk high ga undali kada? Risk low ga undali. Government rules and regulations assalu follow avvadu. ఈ మధ్య ఒక అక్క యూట్యూబ్ లో రారా రారా అని పాట పాడుతుంది. ఎవరో ఏమో పేరేం పేరు తెలియదు నాకు. జాక్లెస్ ఫెర్నాండెస్ రైట్. రారా రారా అంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు రామ్మ అని పిలిచారు అని. ఓకే, హవాలా కేసులో 250 crores వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. అవును, ఆమె సంపాదించింది వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది, మీకేంటి ప్రాబ్లం? మధ్యలో హమ్ హే కౌన్ హే? గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. మీ ఇష్టం వచ్చి ఆడుకుంటే మేము ఎందుకు ఉండేది? Government is the people, by the people, for the people. Is a democracy. Hello? Right. Cost to risk control as well as control you have to write. Control means ownership rights. Tell me any company they want to lose their ownership? No. So ownership pokunda undalante we have to move with equity or debt? Debt కి వెళ్ళాలి. ఈక్విటీకి వెళ్ళారనుకో ఏమవుతుంది? మీకు తెలుసుంటుంది సత్యం కంప్యూటర్ స్కామ్ జరగడానికి బేసిక్ రీజన్ ఏమైనా కావచ్చు, కానీ ఆయన దగ్గర అసలు ఓనర్షిప్ లేదు ఆ రోజు. అదే రిలయన్స్ కంపెనీకి ఎంత ఉంటుంది తెలుసా? 51% వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది. ఏమైనా చేస్తారు వాళ్ళు, ఎందుకంటే ఈక్విటీ వాళ్ళకి ఉంది. మైక్ మనకి ఇస్తారు, మాట్లాడండి సార్ మీ ఒపీనియన్ తీసుకుంటాం అంటారు. ఒపీనియన్ మనం చెప్తాం, కూర్చోమంటారు, ప్లీజ్ కూర్చోండి. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ చాయిస్. రైట్, ఫినిష్. ప్రొక్యూర్మెంట్ కంప్లీట్ చేశాం కదా, ఇంకొక ఫార్ట్ ఉంది. ఏంటది? డెసిషన్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. కెన్ యూ టెల్ మీ డెసిషన్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ? సో డెసిషన్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, హౌ మెనీ డెసిషన్స్? 21 డెసిషన్స్. చెప్పండి, 21. How many decisions? Only 3. What are they? One is financing decision. Financing decision. Whereas when you raise a finance, you have to ultimate objective is to cost should be what is it? Least. Of course, you have to consider all these things. But the most important point is what? Cost should be very, very low. Next, what to do? Invest. Investment you can make on investment decision. Sir, this speaks about what is that? What assets? Fixed assets and current assets, right? You know, Dubai Moon Restaurant construct చేస్తున్నారు తెలుసా? అరే, మూన్ రెస్టారెంట్ దుబాయ్కి 50% ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తుంది. అది అంటే ఆ రెస్టారెంట్లో లైట్లు వేస్తే చాలు, స్ట్రీట్ లైట్లు వేయాల్సిన అవసరం లే. మా ఇంటి ఎదురుగా ఓనరు లైట్లు వేసినారు, మేము లైట్లు వేయం. హలో, ఎందుకంటే వాళ్ళకి మాకు ఇదిగో ఇంతే ప్లేస్ ఉంటుంది. వాళ్ళు 6 గంటలకు వేస్తారు, మేము అసలు ఇంకా బల్బ్ అలాగే ఉంది. మాకు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ తగ్గడానికి కారణం కూడా వాళ్ళే. అంటే మరి దిట్ ఈస్ నాట్ ఏ కకుర్తి. ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ దిస్ మీన్స్ దే ఆర్ మేకింగ్ సచ్ ఎ బిగ్గెస్ట్ రెస్టారెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్. అండ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దే ఆర్ మేకింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ ఎ నీట్ ప్లాన్. వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారంటే బికాస్ దే హ్యావ్ వాట్ ఈస్ దట్? వండర్ఫుల్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ నాలెడ్జ్. దట్ వుడ్ బి ద రీజన్ దే ఆర్ డూయింగ్ దట్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్లాస్ ఎంత చెక్ చేయండి. ఈజ్ ఇట్ మూన్ రెస్టారెంట్ ఒకటి ఉందా, కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారా అని.
30% దుబాయ్కి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఇచ్చేస్తుంది, అది బిల్ ఇవ్వదు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ వాట్ అసెట్, కరెంట్ అసెట్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్, అండ్ యూ మస్ట్ జనరేట్ వాట్, రిటర్న్, రైట్? Keep it in mind that return must be greater than what is it, cost. Okay, and another one is you have to take what is it, dividend decision. Dividend decision means what to do. So what should I do, earned profit? Dear students, keep it in mind, dividend decision comes to picture when you take when you already took two decisions wonderful way. What are they? Financing, investment decision kada. తక్కువలో ఫండ్ రైజ్ చేసి ఎక్కువలో రిటర్న్ జనరేట్ చేస్తే నీకు సర్ప్లస్ ఫండ్ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన ఫండ్ని డివిడెండ్ ఇవ్వాలా లేదా రీటైన్ చేసి రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనేది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. రీసెంట్లీ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీ డిక్లేర్డ్ డివిడెండ్, బట్ షేర్ ప్రైస్ పడిపోయింది. అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు, రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీ షేర్ ప్రైస్ ఎందుకు పడింది, డివిడెండ్ ఇచ్చాం కదా, డివిడెండ్ ఇస్తే మేము ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసాం కదా అని అడిగితే ఈక్విటీ షేర్స్ ఏమన్నారంటే, సార్ మీరు మాకు డివిడెండ్ ఇచ్చారంటే మీకు రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ఛాన్సెస్ లేనట్టే కదా సార్. హలో సార్, ఉంటే మాకు ఎందుకు డివిడెండ్ ఇస్తారు అంటే, ఇప్పటిదాకా మీరు చేసింది బెస్ట్, ఫ్యూచర్లో మిమ్మల్ని నమ్ముకుంటే మేము వర్స్ట్ అయిపోతాం, ఎందుకంటే మీకు ఏం చేసే ఛాన్స్ లేదు. రైట్, ఇదే కంపెనీ సన్ ఫార్మా కంపెనీ డివిడెండ్ ఇవ్వలే, అందరూ వెళ్ళారు, సార్ డివిడెండ్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే మనకు వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, మీకు డబ్బులు ఇచ్చేసాను అనుకో ఆపర్చునిటీ మనం మిస్ అయిపోతాం, మిగిలిన వాళ్ళు కొట్టేస్తారు. కరోనా పాండమిక్ టైంలో ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీకి వండర్ఫుల్ బిజినెస్ జరుగుతుంది కదా, అందుకోసం ఇవ్వలేదు అంటే ఏ కంపెనీని అప్రిషియేట్ చేస్తారు చెప్పండి, సన్ ఫార్మ్. సో దిస్ ఈ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఎవరికి, ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్కి. సార్ నేను ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్ వండర్ఫుల్గా చేశాను, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ బెటర్గా చేశానంటే గుడ్, అప్రిషియేటబుల్, బట్ డివిడెంట్ ఎలా ఇస్తున్నావు, ఇవ్వడం వల్ల ఏమి కన్వే చేస్తున్నావు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. నీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్టర్నేటివ్ లేదనుకో, బెటర్ ఏంటి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్టర్నేటివ్, ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ వాట్ ఇస్ ఇట్, బెటర్ టు గివ్ ఎ డివిడెండ్ బికాస్ హీ కెన్ మేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ హీ కెన్ జనరేట్ రిటర్న్ కదా. నీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఉన్నాయి, అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. ఇది తెలివిగా ఉపయోగించుకోగలిగితేనే మార్కెట్లో కంపెనీని పైకి తీసుకెళ్ళగలం, లేకపోతే కొలాప్స్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డివిడెండ్ డెసిషన్. మీ ఎర్న్డ్ ప్రాఫిట్ ని ఏం చేయాలి, షుడ్ వి రీటైన్, చెప్పండి ఏం చేద్దాం, షుడ్ వి రీటైన్ చేయాలా, డివిడెండ్ డిక్లరేషన్, డివిడెండ్ డిక్లేర్డ్, ఇది ఫస్ట్ పార్ట్, డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయాలా, రైట్. అనదర్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఇట్, రీటైన్, ముందు రీటైన్ చేస్తాం తర్వాత రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం. దీనికి మొత్తానికి ఒక అద్భుతమైన మధ్యలో ఒకటి ఉంటుంది, ఏంటది క్వశ్చన్, ఆ క్వశ్చన్ వాట్ డెసిషన్, డివిడెండ్ డెసిషన్. సో దిస్ ఈస్ మ్యాక్సిమం మీ చాప్టర్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ సేవ్ చేస్తాం, రైట్. ఇంతే మీ మెటీరియల్లో ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లో వాట్ ఈస్ ద ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్స్ అంటే ఏంటి చెప్పాడు, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏమి ఇచ్చాడు, వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చేసాడు, రైట్, వాట్ ఆర్ ద మేజర్ డెసిషన్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ వన్ మోర్ ఫైనల్ పాయింట్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్క్లూడ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్, ఒక్క లైన్లో మీ దగ్గర ఒక చిన్న పాయింట్ ఇచ్చాడు, అది కూడా నేను స్టడీ చేశాను. అదేమిటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, గెస్ట్ చేయగలరా క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్, మీ మెటీరియల్ ఒకటి ఉంది ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ వర్సెస్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, బికాస్ యు ఆర్ ఎ ఫౌండేషన్ కదా, ఫౌండేషన్లో మీరు యాక్టివ్గా నేర్చుకున్నది ఏంటి, ఫైనాన్షియల్ accounting. Okay, when you complete financial accounting, when you came to financial management, majority of the students they will feel that both are same. No, aisa nahi hoga. Financial management is a completely different from financial accounting. So financial management future oriented, yes or no, ఏది ఫ్యూచర్ చెప్పుద్ది, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్యూచర్ చెప్పుద్ది, అప్పుడు ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ హిస్టారికల్, లాస్ట్ ఇయర్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇట్ విల్ కన్వేస్. Accounting means art of recording, classifying, summarizing and interpreting the results of the business. What you have done, adi financial accounting cheppedi. Financial management future ni predict chestadi. Once you know the financial management, automatically meer financial accounting cheppochu. Financial management is a guesswork. Do you agree? Nu guess chestavu ante, adi execute avvachu avakapochu. Financial accounting is useful for all the stakeholders. Do you agree? Employees, income tax people. Mallareddy garu meeda nenu right jarigindi, 100 కోట్లు ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు, ఆయన బయటకు వచ్చి నా డబ్బులు మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోయారు అంటే ఆయన ఒకటే ఉంటున్నారు, ఏంటి నాకు ప్రాబ్లం ఏంటి, భయమే లేదు, నా దగ్గర ఒక సీఏ ఉన్నారు, మాస్టర్ మైండ్లో చదువుకున్నాడు, ఆ సీఏ ఇక్కడ ఉంటే నాకేంటి ప్రాబ్లం, వాళ్ళు 100 కోట్లు తీసుకెళ్ళారు, 100 కోట్లు కాదు 150 కోట్లు తీసుకెళ్తారు, రేపు అకౌంటింగ్ రిపోర్ట్లు చూపిస్తాం, మళ్ళీ అదే డబ్బులు తీసుకొచ్చిస్తారు విత్ రెస్పెక్ట్తో అని చెప్పాడు. అంటే ఆయన దగ్గర ఉన్న సీఏ పర్ఫెక్ట్గా అకౌంట్స్ చేసి ఉంటే 100 కోట్లు వస్తాయి. ఈఎంఐలో క్లాస్ నేర్చుకొని రిపోర్ట్లు చేస్తున్నాడు అనుకో, ఆమేన్. ఓకే,
ఐసా జాయేగా కైసా ఆయేగా పద. కానీ ఆయన దగ్గర కాన్ఫిడెంట్ ఉంది అంటే ఏమని అర్థం, మా చార్ట్ అకౌంటెంట్ అకౌంట్స్ ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ చేశారని అర్థం. సో దట్ ఈస్ ర్యాంకర్స్. ఓకే, guess work, right? This is a future oriented, this is a guess work, right? Financial management is dependent. Do you agree? It is a dependent subject. Sir, dependent అంటే ఏంటి సార్? అరే సేల్స్ నుంచి CFAD కావాలని నీకు మ్యాథ్స్ రావాలిగా. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ప్రాఫిట్ అంటే తెలియాలంటే అకౌంట్స్ తెలియాలి కదా. నేర్చుకున్నది చెప్పడానికంటే కమ్యూనికేషన్ తెలియాలి కదా. బిజినెస్ ఎలా ఉందంటే మార్కెటింగ్ తెలియాలా, ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ప్రొడక్షన్ తెలియాలా. సో ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఎ డిపెండెంట్ సబ్జెక్ట్. ఎన్ని సబ్జెక్ట్ మీద? అన్ని సబ్జెక్టుల మీద ఆధారపడి బతుకుద్ది. ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? నువ్వు ఒక్క సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే సరిపోదు, నీకేం కావాలి? అన్ని సబ్జెక్టులు కావాలని దాని మీనింగ్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. వన్స్ యూ నో దిస్ వన్, యూ నో ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్. ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అ యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్. డూ అగ్రీ? యూనివర్సల్. ప్రపంచంలో ఏ కార్నర్లో అయినా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ కంట్రీ టు కంట్రీ బికాస్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ మారిపోతాయి. విత్ ఎఫెక్ట్ ప్రొసీజర్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. విత్ దిస్ కన్క్లూడెడ్ కదా? హలో, నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అర్థమైందా? ఈ మొత్తం తీసుకెళ్ళి గట్టిగా చెప్పినా చాలు మీకు జాబ్ ఇస్తారు. ఇంతే. వాట్ ఈస్ ఫినాన్షియల్ నన్ను అడుగు, నేను చెప్తానని చెప్పి. ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్స్, మేజర్ డెసిషన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ వర్సెస్? I think we done good, right? Now next what chapter? Capital budgeting. Next one time value money ఒకటి ఉంది కదా, మన ఆర్డర్లోకి వెళ్దాం, మీకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, టుడే ఐ టుక్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్, దిస్ మంత్ ఐ నెవర్ టుక్ లైక్ దట్. ఆ స్థాయిలో తినేసి వచ్చాను. అస్సలు మీరు కంగారు పడద్దు. అప్పుడప్పుడు జీవితంలో కొన్ని టైమ్స్ మా లైఫ్ను మార్చేస్తాయి. మీ టైం ఇది అనుకోండి. ఎస్, దెన్ ఫస్ట్ వీ విల్ గో విత్ వాట్ ఇస్ దట్? టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. maximum time value of money for CAinter. CAinter కి ఇది ఆప్షనల్, మీకు కంపల్సరీ. స్టడీ మెటీరియల్ చూసారు కదా, CAinter time value of money. What is the time value of money? See, time value of money, it indicates value of rupee today is not equal to value of rupee to be earned in future. That is called time value of money. Fact ఏంటంటే simple, time value of money. This is the time value of money. Try to understand, then we will make some notes. Time value of money is a basic principle. What is that? Basic principle in which all the financial management decisions are what? Based on. ఇప్పుడే చెప్పాను, ఒక బిజినెస్ సక్సెస్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? డెసిషన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. డెసిషన్స్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? ఇప్పుడే చెప్పా, ఒక ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. నువ్వు ఆ ప్రిన్సిపల్ వదిలేసి డెసిషన్స్ తీసుకుంటే బిజినెస్ సక్సెస్ అవుద్దా? చెప్పండి. కాబట్టి టైం వాల్యూ మనీ అదేం పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదంటారా? ఇంపార్టెంట్ కాదంటారా అంటే ఎస్ఏకి 10 మార్క్స్ అడగడు, అది ఓ 5 మార్క్స్ అడుగుతాడు. కానీ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అనబడే 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలంటే టైం వాల్యూ మనీ తెలియాలి. సో వెన్ యూ నెగ్లెక్ట్ ద కోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇట్స్ వేస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? మమ్మీ కుక్స్ ఫుడ్ వండర్ఫుల్ వే బట్ ఫర్గెట్స్ టు పుట్ సాల్ట్. అయిపోయింది ఇంకా కర్రీ, అది కర్రీ లాంటిది. కర్రీ ఎలా అవుద్ది అప్పుడు? హలో, అంటే అది ఇట్ వుడ్ బి గుడ్ ఫర్ బీపీ పీపుల్. ఓకే, టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే ఏంటి? బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ విచ్ all the financial managements are based on. What this time value speaks? Rupee today is worth more than rupee to be earned in future. ఈ రోజు మీ దగ్గర ఉన్న రూపీ రేపు ఉన్న రూపీ రెండు ఈక్వల్ కాదు. కాదు అంటే ఏది బెటరు, ఏది రాంగు, ఎందుకు బెటరు అన్ని మొత్తం మన దేంట్లో స్టడీ చేస్తాం. టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో వాట్ ఈస్ ద టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ? ఇట్స్ అ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్, సార్. ఓకే, వాట్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్? సార్, ఇట్ స్పీక్స్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ today is not equal to value of rupee to be earned in tomorrow. That is, it means that, sir, for example, you have a 500 rupees. ఇది ఇప్పుడు పాతలాగా ఉంది ఇది. ఓకే, 500. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో 500. హలో, 5th ఇయర్లో 500. బోత్ ఆర్ సేమ్? బోత్ ఆర్ సేమే సార్. గాంధీ అక్కడ నవ్వుతున్నాడు, ఇక్కడ నవ్వుతున్నాడు సార్. ఇక్కడ 5 పక్కన 2 సున్నాలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 5 పక్కన 2 సున్నాలు ఉన్నాయి. ఆ తెలివి పెడితే ఇంకేం లేదు. From money point of view, both are same, but purchasing point of view, both are not same, right? That indicates, English lo kuda oka sameత undi, a bird in hand is worth more than 2 birds in bush. తెలుసా ఇది? ఇంగ్లీష్ లో నేర్చుకున్నారుగా. ఇంగ్లీష్ టీచర్ ప్రాబ్లం నాకు సంబంధం లేదు, టైం లేదు, వదిలేయండి. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చెప్పుద్దంటే, ఇదిగో నేనే అనుకోండి, నేను బ్యాంక్ లోకి వెళ్ళా, 10 లక్షలు డిపాజిట్ చేశా, 10 lakhs సున్నా మిస్ అయ్యింది, కంగారు పడద్దు.
ఓకే 10 lakhs డిపాజిట్ చేసా బ్యాంక్ లో, రైట్, ఐ హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ 10 years. మళ్ళీ బ్యాంక్ వెళ్ళి 10 years తర్వాత నా మనీ ఇవ్వండి అంటే వాళ్ళు ఆఫ్టర్ 10 years 10 lakhs ఇస్తాం, మీ బ్రీఫ్ కేస్ అలాగా ఉంది, తీసుకెళ్ళినట్టు తీసుకెళ్తానా? సార్ మేము టచ్, మదర్ ప్రామిస్ సార్, అసలు ఆ బ్రీఫ్ కేస్ని మేము టచ్ కూడా చేయలేదు సార్, అలాగే ఉంది, మీ 10 lakhs మీరు తీసుకెళ్ళిపోండి అంటే వీళ్ళ. ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రాబ్లం ఏంటి? మీరు ఇచ్చిన డబ్బులు యాస్టీస్గా మీకు ఇచ్చాం, ఏంటి ప్రాబ్లం? ప్రాబ్లం ఏంటా? షుల్ ఐ టేక్ దిస్ వన్? నో, ఐ నెవర్ టేక్ దిస్ వన్. రీజన్ ఈస్ 4 reasons. ఇప్పుడు ఆయన నన్ను ఇన్స్పైర్ చేయడం కోసం, బాలు సార్ మీరు గుడికి వెళ్తారు సార్, చెప్పులు బయట వదిలేసి వెళ్తారు, స్టాండ్లో దర్శనం చేసి వచ్చిన తర్వాత చెప్పులు 3 చెప్పులు అడుగుతారా? అట్లీస్ట్ కనీసం చిన్న పిల్లడు చెప్పండి ఇవ్వండి, నా చెప్పుతో పోల్చుకొని ఇంకొక చెప్పు ఇవ్వండి ప్లీజ్ అంటారా? అనను. మరి మీరు 10 లక్షలు ఇచ్చి మళ్ళీ 10 లక్షలు సేమ్ అడుగుతున్నారేంటి? ఇలాంటి చెత్త సామెతలు చెప్పామనుకో దాంతో కొడతానంటనే. నా దగ్గర 10 లక్షలు తీసుకొని 10 సంవత్సరాలు పెట్టుకొని మళ్ళీ ఏమిస్తానంటావు? 10 లక్షలు యాస్టీస్గా ఇస్తానంటావు అంటే చెప్పు సామెతలు చెప్తున్నావు నువ్వు, అవునా? Then I will explain. You see, I won't take this one because you know that I know the reason. Today, rupee what I have given, after 10 years, this rupee will be same. Chance లేదు. ఎందుకు లేదు అడుగుతాడు వాడు. ఎందుకు లేదు అంటే నెంబర్ 1, 4 reasons. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బెనిఫిట్ కదా. నేను ఇప్పుడు నీకు ఇవ్వని మనీని బయట ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంటే నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అయ్యి దాని ద్వారా ఏమి వచ్చేది? బెనిఫిట్. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆపర్చునిటీ బెనిఫిట్ ఈస్ 1 point. Another one is what is that? Inflation. Present money don't have what effect? Inflation effect. But whereas a preference, present for preference means, what is the first one? Opportunity cost benefit. Do you agree? Second one, inflation effect. Third one, preference for present consumption. Man, I have 10 lakhs. I can use this 10 lakhs to solve my wants. During the 10 years, I could not solve my wants. Why? Because I gave this money to you, right? నీకు ఇచ్చేసాను కదా, నీ దగ్గర డబ్బులు డిపాజిట్ చేశాను, 10 years సైలెంట్గా ఉన్నాను కదా, మరి సేమ్ అదే మనీ ఇస్తానంటే ఎలా? ఈ 10 years ఆ మనీ ఉండుంటే నేను ఏం చేసేవాడిని? నా వాన్స్ కోసం యూజ్ చేసేవాడిని కదా. మీ పేరెంట్స్కి ఎన్ని వాన్స్ ఉన్నాయి? ఆ డబ్బులు వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టొచ్చుగా, సాక్రిఫైస్ చేసి మీ మీద ఖర్చు పెడుతున్నారు వాళ్ళు. కారణం ఏంటి? మా అమ్మాయి అబ్బాయి CA CMA ఏదో కంప్లీట్ చేసి ఫ్యూచర్లో భారీ మనీ చేసి, నేను సైకిల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, వాళ్ళు కారు కొంటారు, నేను కారు ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, వాళ్ళు ఫ్లైట్ కొనిస్తారని. హలో, ఎందుకంటే నిజంగా మీరు చేయాలి, లేకపోతే మహాపాపం మీకు. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బెనిఫిట్, టైం వాల్యూ మన ఇదే కదా చెప్పుద్ది. వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, వాళ్ళ మీద స్పెండ్ చేయకుండా నీ మీద ఎందుకు స్పెండ్ చేస్తున్నాడు? ఓకే, ఇండియా కాబట్టి DNA రిలేషన్షిప్, తల్లి తండ్రి, అది ఎథిక్స్లోకి వెళ్ళిపోద్ది, మనకు సంబంధం లేని సబ్జెక్ట్ అది. నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళ కోరికలు వాళ్ళు తీర్చుకోవచ్చు కదా. మీ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు మినిమం పాస్ అయ్యి ఒక జాబ్ తెచ్చుకొని వచ్చిన డబ్బులతో సాక్రిఫైస్ చేసిన వాంట్స్ని ఏం చేయించాలి? సాల్వ్ చేయించాలి. మరి నేను 10 సంవత్సరాలు బ్యాంక్ ఇస్తే బ్యాంక్ వాళ్ళు తిరిగి సేమ్ డబ్బులు ఇస్తే ఎందుకు తీసుకుంటాను? నా కోరికలన్నీ పోయాయి కదా. అప్పుడు కనీసం 10 సంవత్సరాల ముందు పళ్ళు ఉండేవి, ఇప్పుడు పళ్ళు లేవు. ఇప్పుడు నేను ఫ్రూట్స్ తినాలనుకున్నా వేస్టే. కారణం పళ్ళు ఉన్నాయి, పళ్ళు లేవు. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే మా, ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్, ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఓకే, అరే బాలు సార్ పళ్ళు లేవంటాను, కింద డిస్కషన్ పెట్టద్దు. అనదర్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దట్? రిస్క్. ఓకే, రిస్క్ మీన్స్ వన్స్ ఐ గేవ్ ఎ మనీ ఐ కెనాట్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్. సో ఫ్యూచర్లో మీకు మనీ ఇస్తే ఆ మనీని ఓవర్ ద 10 years నీ దగ్గర బ్లాక్ అయిందంటే నాకు రిస్క్ వచ్చినట్టే కదా. దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ టుడే ఈజ్ మోర్ వాల్యూ దాన్, రైట్? అటువంటిప్పుడు నేను బ్యాంక్లో డబ్బులు ఇస్తే బ్యాంక్ వాళ్ళు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలా లేదా? బ్యాంక్లో ఎన్ని రకాల ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు తెలుసా? 2 types ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. వాట్ ఆర్ దే? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్. ఏ ఇంట్రెస్ట్ని FM నుంచి తీసేసాం? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని తీసేసాం బికాస్ ఇట్ ఇగ్నోర్స్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బెనిఫిట్. ఇంకొక ఇంట్రెస్టే ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దాట్? కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్. ఈ కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ని బేస్ చేసుకుని మనం 2 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం తెలుసుకోవాలి. వన్ ఈస్ కాంపౌండింగ్ తెలుసుకోవాలి, అనదర్ వన్ ఈస్ డిస్కౌంటింగ్ తెలుసుకోవాలి. కాంపౌండింగ్ ఎందుకు? ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో నాకు ఎంత మనీ వస్తుంది తెలుసుకోవడం కోసం. డిస్కౌంటింగ్ ఎందుకు? ఫ్యూచర్లో వచ్చే మనీ యొక్క వర్త్ ఈ రోజు ఎంత. ఈ కాంపౌండింగ్ బేస్ మీద మీకు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ సింగిల్ అమౌంట్ కాంపౌండింగ్ అండ్ సేమ్ మీన్స్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ, ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ సింగిల్ అమౌంట్ నేర్చుకున్నావా? ఇందులో మీరు ఏమో నేర్చుకుంటాం? ఫ్యూచర్ వాల్యూ సింగిల్ అమౌంట్ అంటే నా దగ్గర మనీ ఉంది, నేను బ్యాంక్లోకి వెళ్ళాను, డిపాజిట్ చేశాను, ఓవర్ ద 10 years వెయిట్ చేస్తే ఈ మనీ ఫ్యూచర్లో ఎంత అవుతుంది అది తెలుసుకోవాలి. లేదు ఇప్పుడు నా దగ్గర 1 lakh కాదు, 1 ఓవర్ ద 5 years ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఓవర్ ద 10 years ఎంత అవుతుంది? హలో, దిస్ ఈస్ అనదర్ కాన్సెప్ట్. థర్డ్ వన్ ఈస్ డిస్కౌంటింగ్. డిస్కౌంటింగ్లో అంటే ఫ్యూచర్లో వచ్చే మనీని ప్రెసెంట్ వాల్యూ. మీరు అడిగారు కదా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ చెప్పండి సార్ అని. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ చెప్పాలంటే ముందు ఏం నేర్చుకోవాలి? టైం వాల్యూ మనీ నేర్చుకోవాలి. ఎక్స్ అనే పర్సన్ 10 సంవత్సరాల తర్వాత మీకు 10 లక్షలు ఇస్తాం బాలు సార్, ఇప్పుడు 8 lakhs డిపాజిట్ చేయండి అన్నాడు అనుకో, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తానా?
అప్పుడు నాకు ఫ్యూచర్లో 10 years తర్వాత వచ్చే మనీ యొక్క వర్త్ ఈ రోజు ఎంతో తెలియాలి కదా. లేదు వాడు ఇలా చెప్పొచ్చుగా, ఫ్యూచర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ నీకు ఇంది ఫస్ట్ 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 lakh 5 years 5 lakhs ఇస్తాను సార్, ఇప్పుడు డిపాజిట్ 2 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి అంటే ఇన్నోసెంట్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు చెప్పు? 5 years 5 lakhs, ప్రెసెంట్ 2 lakhs, కంపేర్ చేస్తే 3 lakhs బెనిఫిట్ కాబట్టి ఈజ్ బెస్ట్ అంటాడు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? రాంగ్. ఎందుకు చెప్పు? ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే టైం వేరు, ఫ్యూచర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే టైం వేరు. మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేయాలి? ఫ్యూచర్లో నుంచి ప్రెసెంట్లో తీసుకురావాలి. లేదు ఇంకో కొన్ని బ్యాంకులు ఏమంటాయి, సార్ మీరు ఇప్పుడు డిపాజిట్ చేయండి ఫర్ ఎవర్ మనీ ఇస్తాం మీకు అంటారు. దాన్ని పర్పెచుటీ అంటారు. వాట్ ఇస్ దట్? ఫర్ ఎవర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 1 lakh రూపాయలు డిపాజిట్ చేయండి, ఫర్ ఎవర్ మీకు బెనిఫిట్ ఇస్తాం. వాటిలన్నిటినీ జడ్జి చేయగలగాలంటే యూ మస్ట్ లెర్న్ వాట్ ఇస్ దట్? టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. రైట్? ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్లో ఫ్యూచర్ వాల్యూ, ప్రెసెంట్ వాల్యూ, ఇవన్నీ డిస్కషన్ మీద మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ? పాయింట్ నెంబర్ 1. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్. ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోవచ్చుగా. ఇట్ ఈస్ అన్, ఫాస్ట్గా ఉందా? ఓకే కదా, ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫాస్ట్, ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివ్. అలా అనిపిస్తే యాక్టివ్ అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ అన్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. Basic principle. Number 2, reasons why present rupees, చెప్పగలరా? present rupees more valuable. ఎన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయండి? 4 reasons చెప్పా కదమ్మా. what are the first reason? yes, first what is that? opportunity cost benefit. Opportunity cost benefit. Next, inflation. Another one is, what is it? Preference for present consumption risk. జస్ట్ ఎన్ని పేజీలు అయ్యాయి? 3 pages అయ్యాయి కదా. మనం ఎన్ని పేజీలు నోట్ అనుకున్నాం? 160. ఇట్ వుడ్ బి హిస్టరీ. అవునా? రైట్. సో ఇన్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, వాట్ ఈస్ దట్? ఇన్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ we used to make 2 things. One is compounding, discounting. Compounding అంటే ఏంటి? యాడింగ్. దేనికి యాడ్ అవుతుంది? మీరు ఫ్యూచర్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మీకేం కావాలి? కాంపౌండింగ్ తెలియాలి. ప్రెసెంట్ గురించి తెలియాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ ప్రెసెంట్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ వాట్ ఇస్ దట్? దిస్ ఇస్ కాంపౌండింగ్ indicates what is that? Future. Whereas present, you need to find it out what? Discounting. Got the point, ma? Now we will come to first one. Do you know simple interest? అంటే ఫ్యూచర్ కి ప్రెసెంట్ కి ఉన్న తేడా ఏంటి? లాజిక్ ఆలోచించండి. మీ దగ్గర మనీ ఉంటుందా? ఇది ప్రెసెంట్ లో ఉంది, రైట్? దీనికి ఇక్కడ ఫ్యూచర్ లో ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో సిచ్యువేషన్ మెకానిజం ఏమిటి అంటే FM లో ఈ ప్రెసెంట్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేస్తూ పోతాం? యాడ్ చేస్తూ పోతాం. ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయడం అంటే ఏం చేయడం? కాంపౌండింగ్ చేయడమే కదా. సో కాంపౌండింగ్ చేస్తే ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఫ్యూచర్ వాల్యూ వస్తుంది. అలాగే ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటే అందులో ఏమున్నట్లు? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఉన్నట్లు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూచర్ నుంచి ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. దేన్ని? ఇంట్రెస్ట్ని. వెన్ యూ మేక్ లెస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్కౌంటింగ్. డిస్కౌంటింగ్ చేస్తే మీకు వచ్చేదే ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఈ 2 మినిమం నాలెడ్జ్ తెలిస్తేనే మనం ఏం చేయాలి అనేది అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ పేరెంట్స్కి అంతో కొంత ఈ టైం వాల్యూ మనీ తెలుసు కాబట్టే మీ ఎడ్యుకేషన్ కోసం డబ్బులు ఎత్తి పెట్టారు. ఇక వాడి పెళ్లి కోసం డబ్బులు ఎత్తి పెట్టారు వాళ్ళ నాన్న. అవునా? అంటే ఎలా ఎత్తి పెట్టాడు సార్ అంటే ఎప్పటి నుంచో చేసి పెట్టాడు ఆయన. అరిగేటింగ్ మా నాన్న రిటైర్ అవుతాడు, రిటైర్ అయితే మా నాన్నకి శాలరీ రాదు, ఇప్పటి నుంచి సేవ్ చేసుకుంటున్నా. మాకు బేబీ ఉంది, సుకన్య సమృద్ధి యోజనలో డబ్బులు కట్టాను, రెగ్యులర్గా సేవ్ చేస్తున్నా. టాటా LIC పాలసీ ఒకటి తీసుకున్నా, టాటా స్కై. మధ్యలో పోతే హలో, సిచ్యువేషన్ కదమ్మా. ఇవన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి? ఇవన్నీ తెలిస్తేనే కదా ఉంటుంది. ఇవేమీ తెలియకుండా గుడికెళ్ళి నారు పోసినోడు నీరు పోయాడా? అస్సలు పోయాడు. నీలాంటి వాడు కోసం అస్సలు పోయాడు. నీకు అంత టైం వాల్యూ మనీ చెప్తే నాయనకాల పడతావు ఎట్రా అంటాడు వచ్చి. సార్ యాక్చువల్గా నా కష్టాలు తీరేది ఎలా సార్? సేవ్ చేయనన్నా. ఎలా సేవ్ చేయాలి సార్? సంపాదించినా. ఎలా సంపాదించాలి? పడుకొని నిద్రపో ప్రశాంతంగా. ఇదే లాజిక్.
ప్రతి ఆల్టర్నేటివ్కి మీరు దేవుడిని లేదా బయట అడిగే ప్రతి దానికి ఒక సొల్యూషన్ నీ ముందరే ఉంటుంది. ఆ సొల్యూషన్ సాల్వ్ చేయకుండా నువ్వు బయటికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్, నో మోర్ దాన్ దిస్. ఇప్పుడు మనం మెటీరియల్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. డూ యు నో దట్? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రాబ్లం రాదు కానీ చెప్పలేం కదా. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఐడియా ఉందా? చెప్పండి. పిఎన్ఆర్, ప్రిన్సిపల్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, రేట్ ఎస్టిమేట్ చేస్తే మీకు వచ్చేది వాట్ ఇస్ దట్? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు పిఎన్ఆర్. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? హౌ డు యూ క్యాలిక్యులేట్ అమౌంట్? సార్ ప్రిన్సిపల్ కి ఏం యాడ్ చేస్తే, ఆ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తే మీకు ఏమొచ్చేస్తుంది? అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది. సార్ ఈ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ థింగ్ ఏంటి సార్? వెరీ గుడ్, ఇట్ ఇగ్నోర్స్, వెరీ గుడ్, ఇగ్నోర్స్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్. ఇన్వెస్టర్ యొక్క ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ని ఇది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎఫ్ఎం దీన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఓకే అమ్మా, దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. నౌ వీ టేక్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ టు సాల్వ్ హియర్. మీ మెటీరియల్లో కొన్ని చూడండి, కనిపిస్తున్న ప్రాబ్లం ఇది. ప్రాబ్లంలో కొన్ని ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ రిపీటెడ్గా ఒక ఫైనాన్స్ చదివే స్టూడెంట్కి తెలియాల్సిన క్వశ్చన్స్ కొన్నిటిని నేను పిక్ చేశాను మీ మెటీరియల్లోవే, రైట్? ఇప్పుడు ఇందులో ఫస్ట్ వీ విల్ క్యాల్కులేట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ సింగిల్ అమౌంట్. వాట్ ఇస్ దట్? ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ వాల్యూ కావాలి కదా, వీ విల్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఇస్ దట్? చెప్పండి, ఏం నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు క్లాస్లో? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ సింగిల్ అమౌంట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ సింగిల్ అమౌంట్ అంటే యూ గో టు ద బ్యాంక్ అండ్ యూ డిపాజిట్ టుడే. ఇది టైమ్ లైన్ కదా. let us take this timeline. You are going a bank and making a deposit as on today. You are waiting for how many years? Given years. At the end of the period you want to calculate the future value of single amount. Okay డిపాజిట్ ఎన్నిసార్లు చేస్తావు? ఒకసారి చేస్తావు, అవునా? ఆ బ్యాంక్లో నువ్వు డిపాజిట్ చేస్తే ఆ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ నీకు ఎలా ఇస్తుందని ముందుగా తెలుసుకోవాలి. బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు రకాలుగా ఇవ్వచ్చు. వాట్ ఈస్ దట్? కాంపౌండింగ్, సెమీ యాన్యువల్గా ఇవ్వచ్చు, సెమీ యాన్యువల్గా ఇవ్వచ్చు, క్వార్టర్లీ ఇవ్వచ్చు, మంత్లీ ఇవ్వచ్చు, రైట్? ఎన్ని సంవత్సరాలు డిపాజిట్ చేసావు దాన్ని బట్టి ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ సింగిల్ అమౌంట్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఎలా చేస్తామంటే, అబ్జర్వ్ ఇట్. హౌ డు యూ క్యాల్కులేట్? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్? ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఇంటూ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ పర్సంటేజ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సార్ ఇప్పుడు ఆర్ అంటే ఏంటి సార్? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ కాంపౌండింగ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్ యానం అని కన్ఫ్యూజన్ లో అవుతారు. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ కాంపౌండింగ్. ఆ కాంపౌండింగ్ ఎలా జరగచ్చు? ఇక్కడ మళ్ళీ సిచ్యువేషన్, ఈ కాంపౌండింగ్ ఎలా జరగచ్చు? యాన్యువల్లీ ఉండొచ్చు, సెమీ యాన్యువల్లీ ఉండొచ్చు కదా, సెమీ యాన్యువల్లీ. అనదర్ వన్ ఈస్ క్వార్టర్లీ. సార్ నెంబర్ 2, ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సార్? నో, నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్స్ ఇన్ గివెన్ ఇయర్. వాట్ ఇస్ దట్? ఎన్ మీన్స్, ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేది ఇక్కడే. ఎన్ అనుకుంటారు మీరు, నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ ఇయర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానమా? అవుతుంది సార్, బలు సార్, అది కూడా అవుతుంది. ఎప్పుడు? కాంపౌండింగ్ ఎలా ఇస్తామా? యాన్యువల్లీ ఇస్తే. సెమీ యాన్యువల్ ఇస్తే ఏమీ లేదు, రైట్? మ్యాక్సిమం దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. క్వార్టర్లీ ఇవ్వచ్చు, సెమీ యాన్యువల్ ఇవ్వచ్చు. సార్ ఒకవేళ క్వార్టర్లీ, యాన్యువల్లీ, సెమీ యాన్యువల్ ఇస్తే ఏం చేయాలి సార్? ఒక షార్ట్ కట్ చెప్తా. ఆర్ టు బి డివైడెడ్, ఎన్ టు బి మల్టిప్లైడ్. వాట్ ఇస్ దట్? అంటే ఈ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మీకు తెలియని ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్ తెలియాలి. ఆ టేబుల్ని దీన్ని ఏమంటారు అంటే క్యుములేటివ్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్ నెంబర్ 1. వాట్ ఇస్ దిస్? టేబుల్ నెంబర్ 1 అంటారు. ఈ టేబుల్ ఏమంటారు? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్. హలో, టేబుల్ నెంబర్ 1. ఈ టేబుల్లో మీకు ఏం దొరుకుతుంది? ఆర్ పర్సంటేజ్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దగ్గర కన్సిడరేషన్ అవుతాయి. అయితే అజంప్షన్ ఏంటంటే ఆ టేబుల్ మొత్తం కూడా కాంపౌండింగ్ ఏ బేస్ మీద చేశారని తీసుకుంటుంది, పర్ యానం తీసుకుంటుంది. మీకు పర్ యానం ఉంటే ఆ టేబుల్లో డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఒకవేళ క్వార్టర్లీ, మంత్లీ ఇచ్చారనుకో, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఆర్ని, ఎన్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి, అవునా? అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలి?
R to be divided, N to be multiplied, because number of compounding ఇచ్చాం కదా. సో R to be what is it, divided number of compounding base మీద, N to be what is it, multiplied. N indicates here, N indicates number of compoundings. ఇప్పుడు సెమీ యాన్యువల్లీ అంటే ఏమన్నారు, ఏం చేస్తారు చెప్పండి. ఇప్పుడు 10%, అరే ఫాలో అవుతున్నారు కదా, ఎస్బీఐలో నేను డిపాజిట్ చేశాను 10% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, వాళ్ళు 1 year నేను హోల్డ్ చేస్తున్నా, అవునా, నేను ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్ చూడాలి. ఇప్పుడే ఒక రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పరాణం ఇచ్చారనుకో డైరెక్ట్గా చూస్తా. అదే సెమీ యాన్యువల్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఇప్పుడు నేను టేబుల్ చూడాలంటే రేట్ని ఏం చేయాలి, అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే నేను టేబుల్లో కనిపించేది ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ కాంపౌండింగ్ ఇస్తుంది, వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటి పర్ ఇయర్. అప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఆర్ టు బి డివైడెడ్. హలో, 1 yearకి 10% అంటే ఎన్ని కాంపౌండింగ్స్ ఇస్తారు, సారీ ఫ్యాన్ ఆఫ్ పెన్స్, 2 కాంపౌండింగ్స్ ఇస్తారు. అటువంటిప్పుడు ఆర్ డివైడెడ్ బై ఎన్. ఎన్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కదా, ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ని 1 year అనుకోండి, 1 yearకి ఎన్ని కాంపౌండింగ్స్, 2 కాంపౌండింగ్స్, కాబట్టి 1 multiplied with what, number of compoundings. R to be divided by with number of compounding. Got the point? మళ్ళీ ఏ టేబుల్లో మనకి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ సింగిల్ అమౌంట్ దొరుకుతుంది, టేబుల్ నెంబర్ 1. ఆ టేబుల్ ఏ అజంప్షన్ తో డిజైన్ చేసి ఉంటుంది, కాంపౌండింగ్ పర్ యానం బేస్ మీద. మరి పర్ యానం బేస్ మీద డిజైన్ చేసిన ఆ టేబుల్ ని మనం యూజ్ చేయాలంటే కాంపౌండింగ్ పర్ యానం అని ప్రాబ్లంలో ఉంటే ఇష్యూ లేదు. ఒకవేళ వాడు సెమీ యాన్యువల్ అన్నాడు అనుకో, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆ టేబుల్ యూజ్ చేయాలంటే ఆర్ని పర్ కాంపౌండింగ్ ఎంత ఛార్జ్ అయిందో చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం కాదు, పర్ కాంపౌండింగ్. దట్స్ ద రీజన్ పర్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని డివైడెడ్ బై ఎన్ చేస్తే వాట్ యూ విల్ గెట్, ఎన్ మీన్స్ ఇయర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ చేస్తే పర్ కాంపౌండింగ్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. అదే రేట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ని నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎన్ని కాంపౌండింగ్ జరుగుతాయో తెలుస్తుంది. సో ఆ టేబుల్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ కాంపౌండింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్స్, కాబట్టి 6n తో మనం అడ్జస్ట్ చేయాలి. వాట్ ద పాయింట్. సో ఇప్పుడు ఈ బేస్ మీద మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ యూ డిపాజిట్ 1000 rupees టుడే ఇన్ బ్యాంక్ విచ్ పేస్ హౌ మచ్, 12% ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండింగ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ యాన్యువల్లీ, హౌ మచ్ విల్ బి ద గ్రో ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్, 4 years, 8 years. సింపుల్ గా చేసేవచ్చు కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇందులో 1000 ఏమో ఏం వాల్యూ, ప్రెసెంట్ వాల్యూ కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకున్నా, నేను 4 years తీసుకున్నానా, ఇక్కడ 8 years తీసుకున్నానా. ఆర్ గెటింగ్? ఈ ప్రాబ్లం అంతా మనకి ఉన్న టైంలో సాల్వ్ చేయలేం కాబట్టి ముందుగానే సొల్యూషన్ కూడా డిజైన్ చేసుకొచ్చేసాయి. హలో, మొత్తం చేసేయాలని చెప్పి ఇది ఒక 70 pages, అదొక 160 pages. ఓకేనా, మీరేం కంగారు పడద్దు. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటి, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. నేను ఆర్ డైరెక్ట్గా తీసేసుకున్నా, ఎందుకు చెప్పండి, కాంపౌండింగ్ యాన్యువల్ 1-2 marks ఇందులో అడుగుతాడు. ఎందుకంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం వాచ్మెన్ మనవాళ్ళు కూడా చెప్పేస్తుంది. కాంపౌండింగ్ క్వార్టర్లీ మంత్లీ అని అనుకో, ఎక్స్ప్రెషన్స్ మారిపోతాయి, ఏంటిది అని. వాడికి కావాల్సింది కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చడమే. అరే కాంపౌండింగ్ ప్రతి బ్యాంకులు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం ఇస్తాయా, బ్రాడీపేటలో ఎన్ని బ్యాంకులకు వెళ్ళి ఉంటాయి ఇప్పటిదాకా, ఎప్పుడన్నా మేనేజర్తో వెళ్ళి అడిగావా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఇస్తున్నావు అని. అలా అడగొద్దు, కానీ తెలుసుకోండి, అన్ని బ్యాంకులు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం ఇవ్వ. కొన్ని ఏమి ఇస్తాయి, సెమీ యాన్యువల్ ఇస్తాయి, కొన్ని క్వార్టర్లీ ఇస్తాయి, కొన్ని మంత్లీ ఇస్తాయి. ఫైనాన్స్ చదువుతున్నా మనకు ఆ మాత్రం తెలియాలి కదా. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత సింపుల్గా అయిపోద్దో. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్లోకి వెళ్ళాను, అక్కడ ఎంత దొరికింది, ఇక్కడ టేబుల్ వాల్యూ 1.576 1.574 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 1 rupee ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఏ రేట్ దగ్గర, 12% దగ్గర. ఎన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేస్తే, 4 years వెయిట్ చేస్తే, ఈ 4 years వెయిట్ చేస్తే ఈ 1 rupee ఎంత అయిపోతుంది. మరి 1 point అది అయినప్పుడు మరి 1000 ఎంత అవుతుందో అర్థమైపోయింది కదమ్మా. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కరెక్ట్గా చేశానా, తెచ్చుకున్నారా క్యాలిక్యులేటర్లు, మరి తీయొచ్చు కదా. తీయండి, కొద్దిగా యాక్టివ్గా ఉండండి, లేకపోతే అలా అయిపోద్ది అంతే. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది, 1000 into 1.74 కరెక్ట్ అన్నా ఇది చేసి నేను. గుడ్. వాట్ అబౌట్ 8%, యాజ్ ఎన్ ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇంక్రీజింగ్ కదా, ఈసారి 2.4764. అప్పుడు 1000 into 2.4764 ఎంత వచ్చింది. ఇది ఇష్యూ, ఎగ్జామినేషన్లో 90% ఇది అడగకపోవచ్చు. అడిగేది ఏమడుగుతాడు. ఇప్పుడు చూడండి, వుడ్ బి ఎనీ డిఫరెంట్ ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ కాంపౌండెడ్, వాట్ ఇస్ దట్, హాఫ్ ఇయర్లీ. వాళ్ళు సార్ ఇప్పుడే రూల్ చెప్పాడు, ఏం చెప్పాడు, హాఫ్ ఇయర్లీ అంటే సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు, 2 times, ఇది 2. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆర్ టు బి, ఎన్ టు బి, ఆర్ అంటే ఎంత 12 ఏం చేయండి, డివైడెడ్ బై చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 6% వచ్చిందా. హలో,
ఎన్ ఏం చేయాలి, మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే 2 into 4 ఎంత 8. హియర్ ఇక్కడ మారింది, ఇక్కడ ఎంత తీసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ 8 కాంపౌండింగ్స్ ఎన్. హలో 16 ఇక్కడ తీసుకుంటే ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ మారుద్దాం ఇక్కడ. ఆర్ యు గెటింగ్? సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇది? హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇట్ ఈస్? 4 కదా. 4 అంటే ఇక్కడ ఎంత తీసుకోవాలి చెప్పండి? 8. ఇక్కడ ఎంత తీసుకోవాలి? 16. 8 to 16 ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ తీసుకొని మల్టిప్లై చేస్తే 1594 వస్తుంది. 16 6% తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? 25. అంటే యాజ్ కాంపౌండింగ్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ వాట్ హ్యాపెన్స్? అరే అర్థమవుతుందా? ఆర్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్స్ పెరుగుతూ పోతే ఫ్యూచర్లో వాల్యూ ఏమవుద్ది? ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. ఫ్యూచర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్స్ పెరుగుతూ పోయిందనుకో ఫ్యూచర్లో పెరుగుద్ది. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతూ పోయినా ఫ్యూచర్ వాల్యూ పెరుగుద్ది. సపోజ్ నీ దగ్గరకు ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు, నేనే వచ్చాను. సార్ నా దగ్గర 1 లక్ష రూపాయలు ఉంది, ఏ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తే బెటర్ అన్నాడు అనుకో, బ్రాడీపేటలో ఉన్న ఏ బ్యాంక్లో అయినా డిపాజిట్ చేయండి అంటావా? లేకపోతే ఏ బ్యాంక్లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది అని అడుగుతాం కదా ఫస్ట్. ఏ బ్యాంక్లో ఎక్కువ ఉంది? అన్ని బ్యాంకులు సేమే. అప్పుడు ఏం చెప్తారు? ఏదైనా ఒకటే. మళ్ళీ సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎందులో వెళ్తారు? ఏ బ్యాంక్లో కాంపౌండింగ్ ఎక్కువ ఇస్తున్నారు అని అడుగుతారా లేదా? సో అన్ని బ్యాంకులు సేమ్ అయినప్పుడు ఒక బ్యాంక్ మంత్లీ ఇస్తుంది, అవునా? అటువంటిప్పుడు ఒక్క మంత్లీ ఇస్తుందంటే 1 yearలో వాళ్ళు నీకు ఎంత ఇస్తున్నారు? 12 times ఇస్తున్నారు. అప్పుడు ఏ బ్యాంక్ బెటర్? పర్ యానం ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు తక్కువ ఉంటుంది. ఎస్ఆర్నో? అప్పుడు చెప్పండి మరి n కాంపౌండింగ్స్ 1 yearకి అయితే 1, అదే 12 times ఇస్తున్నారు అన్నప్పుడు 1 కాదు అక్కడ 12 వస్తుంది, రైట్? అది పాయింట్. విత్ ఎఫెక్ట్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ పాయింట్ టు బి డన్. అర్థమైందా? ఏ టేబుల్ దొరుకుతుంది ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ సింగిల్ అమౌంట్? Table number 1, where that table speaks that if you deposit given amount over the given number of years, your amount would be like this. మార్కెట్లో అన్ని బ్యాంకులు సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వవు. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు యూజ్ దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ద రేట్ టు బి గివెన్ పర్ కాంపౌండింగ్ ఇచ్చాడా, పర్ యానం ఇచ్చాడా. ఒకవేళ పర్ యానం ఇచ్చాడు అనుకో, కాంపౌండింగ్ ఎలా జరిగిందో కూడా చెక్ చేసుకోండి. పర్ యానం అంటే డైరెక్ట్గా తీసుకోండి, కాదు పర్ కాంపౌండింగ్ అంటే ఆర్ టు బి డివైడెడ్ n to be multiplied, right? నెక్స్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లం ఈ మెటీరియల్లో ఉన్నది ఏంటంటే ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ దట్? సింగిల్ అమౌంట్. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ సింగిల్ అమౌంట్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. ఎక్స్ అనే పర్సన్ వస్తాడు, అగ్రిగోల్డ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. హలో, అగ్రిగోల్డ్ ఫైనాన్స్ పెద్ద స్కామ్ జరగడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? ఈ ప్రెజెంట్ వాల్యూ తెలియకపోవడమే. ఎక్స్ అనే పర్సన్, ఇప్పుడు నోట్ చేద్దాం. ఇంతకుముందు ఏం నోట్ చేసాం? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ సింగిల్ అమౌంట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో పాయింట్ ఏం చెప్పండి? present value of single amount, right? Present value of single amount. Present value of single amount ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే, ఎవరో ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఫ్యూచర్లో నీకు ఇంత వాల్యూ ఇస్తున్నాడు, నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు, యు ఆర్ స్టాండింగ్ హియర్. దిస్ మ్యాన్ సేస్ ఐ విల్ గివ్ యూ 10 lakhs, బాలు సార్ డిపాజిట్ 8 lakhs అన్నాడు అనుకో. అప్పుడు నేనేం ఆలోచిస్తాను? ఫ్యూచర్లో వీడు 8 ఇస్తాడు, ఇప్పుడు నన్ను 10 ఇస్తాడు, 8 అడుగుతున్నాడు, 2 lakhs నాకు పాజిటివ్ వచ్చింది, లెట్స్ సెలబ్రేట్ ఫెస్టివల్ అంటానా? మరి ఏం చేయాలి నేను చెప్పండి? ఇదే కదా ప్రాబ్లం. క్లయింట్ ఇది అగ్రిగోల్డ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళకి తెలియక ఇదే, ఫ్యూచర్లో మీకు లక్షలు ఇస్తాం, ఇప్పుడు డిపాజిట్ చేయండి, పట్టుకోవడం. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు మీరు అన్నారు, వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు నిజంగానే. అప్పుడు ఏం చేస్తావు చెప్పు? ఎలా చేస్తావు? ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తావు? సో వాట్ ఎవర్ ద ఫ్యాన్ లేదు కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, మరి ఫ్యూచర్లో వచ్చే మనీని ప్రజెంట్లో తీసుకొచ్చే నాలెడ్జ్ ఉందా నీకు? అరే చెప్పు నిజంగా. ఫ్యూచర్లో సింగిల్గా వచ్చే అమౌంట్ని ప్రజెంట్లో తీసుకొచ్చి క్లయింట్ ఇప్పుడు వస్తున్నాడు, వీడు 20 సంవత్సరాల తర్వాత వాడికి 30 లక్షలు ఇస్తారు. ఆ బ్యాంక్ వాడు వీడికి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే 25 లక్షలు ఇవ్వండి సార్, 30 లక్షలు మీరు ఫ్యూచర్లో తీసుకోండి అంటాడు. వీడు ఇన్నోసెంట్ ఫేస్ చేసుకొని 5 లక్షలు ప్రాఫిట్ ఇస్తాను, నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాను అంటున్నాడు. నువ్వు సిఏవి ఓకేనా అంటావా? అరే పిచ్చోడా, వాడు ఇచ్చేది 30 లక్షలు ఎప్పుడు ఇస్తాడు? 30 సంవత్సరాల తర్వాత ఇస్తాడు. నీ దగ్గర ఎప్పుడు తీసుకుంటున్నాడు? ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాడు. రెండు సేమ్ ఎలా కంపేర్ చేస్తావు? అవునా? నీ కర్మకి ఎవడు బాధ్యుడు? నువ్వే బాధ్యుడు. నిన్ను వేరేవాడు మోసం చేయాల్సిన అవసరం లే, నీ దగ్గర ఉన్న తెలివికి చాలు నువ్వే నాశనం అయిపోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో వచ్చే మనీని ఎలా తీసుకొస్తారు చెప్పండి? ఏ టేబుల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది తెలుసా మీకు? టేబుల్ నెంబర్ 3 సపోర్ట్ చేస్తుంది. వాట్ ఇస్ దట్? టేబుల్ నెంబర్ 3. ద టేబుల్ నెంబర్ 3లో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ సింగిల్ అమౌంట్ని ఎలా ప్రజెంట్లో తీసుకురావాలంటే అమ్మా, ఇది కూడా రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు మీకు. స్టడీ మెటీరియల్, న్యూ స్టడీ మెటీరియల్లో కూడా దీన్ని అప్డేట్ చేశాడు. మల్టిపుల్ చాయిస్లో కూడా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చి మోడిఫై చేశాడు. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రజెంట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటో తెలుసా దీనికి? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంటూ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ పర్సంటేజ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సార్ ఏ టేబుల్ దొరుకుతుంది సార్? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్ నెంబర్ 3.
ఓకే, ఈ టేబుల్ తీసుకొని ఫ్యూచర్లో వచ్చే మనీని ప్రజెంట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. బాలు సార్ ఇప్పుడు సింపుల్, ఫ్యూచర్లో మనీ వస్తుంది కదా సార్, ఈ మనీని మనం ఏం చేసాం, ప్రజెంట్లో తీసుకొచ్చాం. ప్రజెంట్లో తీసుకొచ్చామంటే ఏం చేసామని అర్థం చెప్పండి, డిస్కౌంటింగ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ మనీనే కదా ప్రజెంట్లో తీసుకొచ్చాం, ఈ మనీని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాల్యూ అంటారు కదా సార్, దీనికి ఇంకొక నేమ్ ఏమైనా ఉందా, ఉంది, దాన్నే ఇన్వెస్టబుల్ వాల్యూ అంటారు. వాట్ ఇస్ దట్, ఇన్వెస్టబుల్ వాల్యూ. ఇన్వెస్టబుల్ వాల్యూ అంటే నువ్వు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు, ఇంతే చేయొచ్చు. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో వచ్చే మనీ నువ్వేం చేసావు, ప్రజెంట్లో తీసుకొచ్చావు. ఫ్యూచర్లో మనీ నువ్వు ప్రజెంట్లో తీసుకొస్తే నీకు ఎంత వచ్చింది అంటే దీన్నే ఇన్వెస్టబుల్ వాల్యూ అంటారు, దీన్నే మార్కెటబుల్ వాల్యూ అని కూడా అంటారు. అంటే మార్కెటబుల్ వాల్యూ సింపుల్ లాజిక్ నండి, ఇక్కడ ఒక 8 lakhs వస్తుంది, దీన్ని ప్రజెంట్లో తీసుకొస్తే 5 lakhs వచ్చింది అనుకో. ఇప్పుడు నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి దీని మీద, 5 lakhs. 5 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుందా? నో ప్రాఫిట్ నో లాస్, నో ప్రాఫిట్ నో లాస్, జస్ట్ ఐ విల్ గెట్ వాట్, మై మనీ బ్యాక్. హలో, సో నౌ ఎప్పుడు నాకు బెనిఫిట్ వస్తుంది చెప్పండి? ఇప్పుడు అగ్రిగోల్డ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళకి బెనిఫిట్ వచ్చిండాలంటే వాళ్ళు ఏం చేసి ఉండాలి, ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి చెప్పిన బెనిఫిట్ మొత్తాన్ని వాళ్ళు ప్రజెంట్లో తీసుకొచ్చి ఉండాలి. ప్రజెంట్లో వచ్చిన మనీని వాళ్ళు మళ్ళీ వాడు ఎంత అడుగుతున్నాడో దాన్ని కంపేర్ చేసుకొని దానికంటే తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ వచ్చేది. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు, అక్కడే పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చేసింది వాళ్ళకి. వాళ్ళని గైడ్ చేసిన వాళ్ళందరూ రాంగ్గా గైడ్ చేశారు పాపం. సో ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సో దీనికోసం ఈ టెక్నిక్ మనం ఫార్ములాని యూస్ చేయాలి. ఏ ఫార్ములా అది, present value into present value equal to future value into present value factor r percentage. సార్ ఇది నేర్చుకుంటే నాకేం తెలుసు సార్, యూ కెన్ జడ్జ్ ఇన్వెస్టబుల్ అమౌంట్, యూ కెన్ జడ్జ్ మార్కెటబుల్ అమౌంట్, యూ కెన్ జడ్జ్ వాట్ ఇస్ దట్ ప్రెసెంట్ వర్త్. ఈ దాన్ని ఎంత వర్త్లో నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే నీకు ప్రాఫిట్ వస్తుందో చెప్పగలవు, లాస్ వస్తుందో చెప్పవచ్చు, నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అని కూడా చెప్పగలిగే కెపాసిటీ ఒక CMA స్టూడెంట్గా నీకు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఈ ఫ్యూచర్లో వచ్చే మనీని ఏం తీసుకొస్తాయి, ప్రజెంట్లో తీసుకొస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు ఒక చిన్న టాస్క్ ఇస్తాను, సాల్వ్ చేసి చెప్పగలరా? సదరు కాస్ట్ ఆఫ్ మొబైల్ కొనాలి నేను, మొబైల్ ఎంత 10,000 రూపీస్, ఆఫ్టర్ 5 years తర్వాత కొనాలి, ఇంట్రెస్ట్ రేటు బ్యాంక్లో 5% ఉంది, రైట్? ఇప్పుడు ఎంత మనీ ఉంటే నేను ఫ్యూచర్లో ఆ 10,000తో ఆ మనీని కొనొచ్చు, మొబైల్ కొనొచ్చు, చెప్పవచ్చా? హలో, ఇప్పుడు ఈ 10,000 ఏం వాల్యూ, ఫ్యూచర్ వాల్యూ కదా. హౌ మెనీ ఇయర్స్, 5 years, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఉన్నదాన్ని నేనేం చేయాలి, ప్రజెంట్లో తీసుకురావాలి కదా. మరి ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటి, ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ పర్సంటేజ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటమ్మా 0.794, మల్టిప్లై చేస్తే 7,000. సార్ వాట్ యూ మీన్ ఆఫ్ దిస్ 7,000 సార్? ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఏదో ఒక బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయి, లేదా నీ దగ్గర మినిమం ఉండాల్సిన అమౌంట్ ఇప్పుడు ఎంత, విత్ దిస్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ సింగిల్ అమౌంట్ ఇస్ ఫినిష్డ్. ఓకేనా, అర్థమైందా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటి, రైట్? నెక్స్ట్ వీ విల్ గో విత్ యాన్యుటీస్. వాట్ ఇస్ దట్, యాన్యుటీస్. కొంతమంది సేవింగ్స్ ఎప్పుడు సింపుల్గా చేయరు, అవునా? యాన్యుటీస్ చేస్తారు. యాన్యుటీస్ అంటే SS అని గుర్తుపెట్టుకోండి. SS అంటే సేమ్ అమౌంట్ సేమ్ ఇంటర్వెల్స్. అంటే ఇప్పుడు మీరు LIC పాలసీ ఉంది, తీసుకెళ్ళి డిపాజిట్ చేస్తారుగా LIC పాలసీలో. హలో, ఫ్యూచర్లో సేమ్ అమౌంట్ సేమ్ టైం ఫ్రేమ్లో నీకు రావచ్చు లేదా పోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ దగ్గర నుంచి మనీ కానీ డిపాజిట్ చేస్తూ ఫ్యూచర్లో ఎంత ఉంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకో, దాన్ని ఏం వాల్యూ అంటారంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ యానిటీ అంటారు. వాట్ ఈస్ దట్, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ. ఇదే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ అని కూడా అంటారు. ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ యానిటీ అంటే ఏంటి, సేమ్ అమౌంట్ సేమ్ టైం ఫ్రేమ్, నీకు రావచ్చు రాకుండాను పోవచ్చు. సపోజ్ నేను రెగ్యులర్గా ఇలా ఉందనుకుందాం, సపోజ్ హియర్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఏమంటున్నాడంటే వాళ్ళ అమ్మాయి మెడికల్, అంతే వాళ్ళ అమ్మాయి CMA చదువుతుంది అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పేరెంట్స్ అనుకోండి, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ CA ఇంటర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద ఫైనల్ ఇన్ లండన్. అలాంటి కోరికలు రావు కదా, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, బ్రాడీపేట, అరంగల్పేట మధ్యలో లబ్బిపేట, ఇక్కడే సర్దేయండి. అసలు కనీసం అలాంటి థాట్ కూడా రాకూడదు, మొత్తం ఇక్కడే. అసలు ఏమనుకుంటారు సార్ మీరు, ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? ఇప్పుడు చూడండి, సరే అమ్మా SSP కదా, ఇప్పుడు చూడు, విన్నారా అది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు X అనే పర్సన్, లెట్ us అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు వీడి ప్రాబ్లం ఏంటో చెబుతాం. వీడు ఫ్యూచర్లో కమిట్మెంట్ కోసం ఇయర్ 1లో, ఇయర్ 2,
ఇయర్ 3, ఇయర్ 4 ఓవర్ ద పీరియడ్ 1 lakh డిపాజిట్ చేస్తూ పోతున్నాడు వాళ్ళ అమ్మాయి ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం. 4th ఇయర్ ఎండింగ్లో నాకు ఎంత వస్తుంది చెప్పండి సార్ అని సీఏగా మీ దగ్గరకు వచ్చాడు. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు? ఇప్పుడు ఆ డిపాజిట్ చేసే అమౌంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మారుతుందా, సేమ్గా ఉందా? ఫస్ట్ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందిగా. హలో, రెండో రూల్ ఏంటి? మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత? 1 year. ఒకటి 3 నెలలు, తర్వాత 4 నెలలు, ఇలా లేదు కదా. అంటే రెండో పాయింట్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా, రైట్? ఇలాంటి అవసరాలు ఉన్న వాళ్ళు ఇండియాలో ఎంతమంది ఉంటారు చూడండి. ఎంతమంది ప్రాబ్లం మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎడ్యుకేషన్ కోసం, హెల్త్ ప్రాబ్లం కోసం, మ్యారేజ్ కోసం, హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం, రిటైర్మెంట్ కోసం, అరే ఎన్నిటి కోసం. అంతెందుకు, మాస్టర్ మైండ్ కొత్త బ్రాంచ్ ముంబైలో స్టార్ట్ చేయబోతుంది 4 సంవత్సరాల తర్వాత. డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడే అనుకోండి అమ్మా. ఏంటి మీరు అనుకుంటే వరకు మనకు కాన్ఫిడెన్స్, వీఆర్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ వాట్? మాస్టర్ మైండ్ స్టూడెంట్స్ మాస్టర్ మైండ్ ప్రాబ్లమే సాల్వ్ చేస్తామంటే, అరే నెక్స్ట్ మంత్ అంటే యానిటీ ఎలా వర్కౌట్ అవుతురా? 1 రూపీ అని ప్లాన్ చేస్తే మేబీ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. అది అలా విజువలైజ్ చేసుకోండి. గజనీలో ఫస్ట్ పార్ట్ ఊహించుకోండి. చార్టర్ ఫ్లైట్, బ్లాక్ షూట్, దిగితే 4 కార్లు, సెమినారు, మాట్లాడితే ఇది. సెకండ్ పార్ట్కి ఎందుకు వెళ్తారు? నిక్కరేసుకోవడం, గుండు పగిలిపోవడం, బ్రాడీపేటకి. ఆ పార్ట్ వద్ద రిలీజ్. మనకు అసలు ఆ పార్ట్ అవసరం లేదు. యూ టేక్ వాట్ ఇస్ దట్? రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ. 1 డిపాజిట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళామనుకో, ఫ్యూచర్లో ఎంత వస్తుంది? ఇప్పుడు ఎంత డిపాజిట్ చేశాను? 1 lakh. మరి దీని మీద నాకు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇంట్రెస్ట్? 3 years ఇంట్రెస్ట్ కదా. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ టు సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, థర్డ్ ఇయర్ టు 3 years ఇంట్రెస్ట్. దీని మీద నాకు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇంట్రెస్ట్? దీని మీద ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇంట్రెస్ట్? దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ రాదు. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ మొత్తం 3 years ఇంట్రెస్ట్ని యాడ్ చేస్తూ ఫ్యూచర్లో ఎంత వచ్చింది చెప్పేదాన్ని ఏమంటారు? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ. ఎఫ్ఎం ఏమంటుందంటే అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఒక టేబుల్ ఇస్తాను, ఆ టేబుల్ చూసి చెప్పండి. సార్ ఏ టేబుల్ సార్? టేబుల్ నెంబర్ 2. హలో, టేబుల్ నెంబర్ 2 సింపుల్. ఎలా చేయొచ్చు సార్? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఎంత కావాలో చెప్పండి. ముందు అని అడగండి, అరే నువ్వు ఎంత డిపాజిట్ చేస్తున్నావు? దాన్ని పీరియాడిక్ పేమెంట్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? పీరియాడిక్ పేమెంట్. ఓకేనా? పీరియాడిక్ పేమెంట్ ఇంటూ టేబుల్లోకి వెళ్ళండి. ఏ టేబుల్? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఫ్యాక్టర్. వాడు డిపాజిట్ చేస్తున్న బ్యాంకులో వాడికి ఏ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నారో తెలుసుకోండి. ఎన్ని సంవత్సరాలు డిపాజిట్ చేస్తున్నారో తెలుసుకోండి. దాన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి, సరిపోతుంది. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఈక్వల్ టు periodic payment into future value of annuity factor, R percentage and number of years. There the matter ends. Hello? For example, could you please tell me here, there is a small problem I have taken here. X wants to deposit how much? 25,000 at the end of every year for the over the period of how many years? In a nationalized bank. No, not nationalized bank. SBI bank, Bradipet. Mana bank. Avuna? Ikka deposit chesaru. Rate of interest anta? 8%. How many years? 5 years. He is asking, could you able to tell Mr. Balasubramaniam how long I have to wait to get this amount back? Can you tell me? ఇప్పుడు డిపాజిట్ చేస్తున్న అమౌంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ సేమా, డిఫరెంటా? బట్ డిపాజిట్ చేస్తున్న అమౌంట్ ఎంత? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ చెప్పొచ్చా? చెప్పండి, ఎనీబడి సిఏ ఫ్రమ్ దిస్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఫార్ములా ఏంటి? పీరియాడిక్ పేమెంట్ ఎంత? 25,000 ఇంటూ future value of annuity factor, R percentage anta? 8%. How many years? 5 years. Thus if you calculate this one, you see 25,000 5.857 multiply చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 1,46,000. రైట్. బాలు సార్ ఇది మీనింగ్ ఏంటి సార్? ఏంటి సార్ అది? 1,46,675 ఏంటి? ఏం లేదు, మీరు 25 డిపాజిట్ చేయండి. వెయిట్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 5 years. Get it how much? 1,46,675. You will get it. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఒక కమిట్మెంట్ ఉంటే ఆ కమిట్మెంట్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం యూ నీడ్ డిసిప్లైన్డ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ నాలెడ్జ్. అప్పుడప్పుడు మ్యారేజ్ల కోసం వాటి కోసం ఏం చెప్తారు? ఆ ఇల్లు అమ్మేసి పెళ్లి చేసేద్దాం అంటారు. స్థలాలు పొలాలు అమ్మి పెళ్లి చేస్తావా? ఆ పాప ఎప్పుడు పుట్టిందిరా? ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చేయాలి, నాకు తెలిసిన వాళ్ళే ఉన్నారు. మా అమ్మాయికి మ్యారేజ్ చేయాలని బాలు, ఆ ఉన్న స్థలం ఉంది కదా అది అమ్మేసి గ్రాండ్గా పెళ్లి చేస్తాం. స్థలాలు అమ్మి పెళ్లి చేస్తావా? ఆ పాప ఎప్పుడు పుట్టింది? నేను పుట్టిందే చెప్పు. ఎప్పుడు పుట్టింది? 20 సంవత్సరాల ముందు పుట్టింది కదా. అప్పటి నుంచి రూపాయి సేవ్ చేసినా, ఇఫ్ యూ నో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ యూ మైట్ హ్యావ్ గాట్ ద బల్క్ అమౌంట్, రైట్? అప్పుడు దాకా నిద్రపోతా, ఇప్పుడు స్థలాలు అమ్మేస్తాం, పొలాలు అమ్మేస్తాం. నువ్వేం నమ్మేది? వాచ్మెన్ కూడా అమ్మేసి చేస్తాడు. యు ఆర్ అ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ పర్సన్ మీన్స్ యూ షుడ్ నాట్ డూ లైక్ దిస్. లెట్స్ టేక్ X is a company which is going to start its branch. Nestle company is doing 223 countries లో బిజినెస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. అప్పుడు అన్ని స్థలాలు అమ్మేసి చేస్తారా? చెప్పండి. ఆ కంపెనీకి నిన్ను సీఈఓ చేస్తే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? కలుపుకొని తాగేసి చచ్చిపోతారు వాళ్ళు.
ఓకే, సో అదే నీ దగ్గర ఏ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఉందంటుకో, ఈ అమౌంట్ ఇక్కడ డిపాజిట్ చేయి, ఈ రేటు దగ్గర ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇంత అమౌంట్ వస్తుంది, అయిపోద్ది అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై డాటర్, నేను చెప్తున్నా మా అమ్మాయి కోసమే ప్లాన్ చేసాం. అమ్మాయికి 20 సంవత్సరాలకి ఒక స్కూల్కి వెళ్ళాలి లేదా ఒక మెడికల్ కాలేజ్కి వెళ్ళాలనుకో, ఇప్పటి నుంచి లెక్కలు వేసుకుంటానా లేదా? బ్రాడీపేటకి వెళ్ళా, SBI బ్యాంక్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇస్తావు, ఇంత డిపాజిట్ చేస్తా. మాస్టర్ మైండ్ కాలేజ్కి వెళ్ళాను, శాలరీ తీసుకెళ్ళి ఇంత అమౌంట్ నా అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసాయి, అయిపోయింది అంతే. ఓవర్ ద 10 years వర్క్ చేస్తున్నా, ఈ 10 yearsలో నా శాలరీ నుంచి ఆటోమేటిక్గా క్రెడిట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. రేపు ఓవర్ ద పీరియడ్ వచ్చినట్టే కదా. నాకేంటి బెనిఫిట్? నాకు ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ తెలుసు. మీకేంటి బెనిఫిట్? తెలియకపోయినా వదిలేశారనుకో, వేస్టే కదా. ఆర్ యు గెటింగ్? దిస్ ఇస్ సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ యానిటీ ఆల్సో యూ లెర్న్. ఆర్ యు గెటింగ్? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఫార్ములా రైట్. ద నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ సిలబస్ ఇస్, దీని తర్వాత చాలా ఉన్నాయి కానీ మీ సిలబస్లో ఈ 4 ఉన్నాయి. ఏవేవి? ఫ్యూచర్ వాల్యూ, present value, future value of annuity, present value of annuity. As soon as completion of this, we will enter into the next concept. What is that? Yeah, present value of annuity. How do you do this? Present value of annuity నేను చెప్తున్నాను అంటే ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ స్టార్ట్ అయిందని అర్థం. Do you know this? Present value of annuity. Dear students, what is the present value of annuity? Let us take year 1, year 2, year 3, year 4. There is a ITC company made a statement to me that Balu sir, I will give you 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs just to deposit 7 lakhs అని అడిగారు అనుకో. Shall I say yes or no? Sir, 2 lakhs sir, 8 lakhs sir total. ఇప్పుడు ఎంత డిపాజిట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మీ దగ్గర నుంచి? 7 lakhs. మీరు ఇచ్చేది ఎంత? 8లో మేము ఇచ్చేది మీకు 8, మీరు డిపాజిట్ చేసేది 7. 1 lakh మీకు బెనిఫిటే కదా సార్ అంటే విల్ వి యాక్సెప్ట్? No. What we do is, this is called periodic payment. What you have to do? You have to bring present, not only present value of single amount. Already you know, just now we concluded which one? Present value of single amount. What is this topic we are going to discuss now? Present value of annuity. Dear student, present value of annuity also very easy. Present value of annuity equal to periodic payment into present value of annuity factor or percentage n number of years. Present periodic payment how much? 2 lakhs into present value of annuity factor. Go to the table, find the value and multiply with this. You will get what? Present value of annuity. A table support చేస్తుంది తెలుసా? Table number 4. Sir, table number 1 అంటే సార్? Very good. Sir, table number 2 అంటే సార్? Future value of annuity. Sir, table number 3 అంటే సార్? Table number 4 అంటే సార్? సార్ కాంపౌండింగ్ డిస్కౌంటింగ్ రెండు ఒకటే కదా సార్? ఎంత కావాలి కాంపౌండింగ్ చెప్పొద్ది, ఎంత డిపాజిట్ చేయాలి ప్రజెంట్ డిస్కౌంటింగ్ చెప్పొద్ది. ఈ రెండు తెలియకనే ఉన్న డబ్బులన్నీ పోగొట్టుకొని కష్టాలు పడతాం. ఇప్పుడు మీ ముందర ఒక టాపిక్ ఇస్తాను. కెన్ యూ ఏబుల్ టు సాల్వ్? ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దిస్ హియర్. ఏ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ అగ్రీస్ టు పే హౌ మచ్? 25,000 ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 5 years. ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years at the rate of interest of 10%. Mr. Jain wishes to know how much money should deposit today to get this benefit in future. చెప్పగలరా? జైన్ కి సపోర్ట్ చేయండి. మిస్టర్ జైన్, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ మ్యాన్? సార్, బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎంత ఇస్తారంట వాడికి? ఎన్ని సంవత్సరాలు? 5 years వాడికి ఇస్తున్నారంటే ఈ 25 పీరియాడిక్ పేమెంట్ కదా. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది? 10%. హౌ మెనీ ఇయర్స్? కెన్ యూ బ్రింగ్ ఇన్ టు ప్రెజెంట్? సో నౌ వాట్ వీ డూ ఇస్, Mr. wishes to know how much should deposit as on today. ఈ 25,000 ఏం చేయండి? ప్రెసెంట్ లో తీసుకురండి. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏమన్నాను? పీరియాడిక్ పేమెంట్ ఇంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ పర్సెంటేజ్. అప్పుడు 25,000 10% 5 years అయితే ఎంత వద్దంటమ్మా? 3.791. మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత? సార్, యాక్చువల్గా వాళ్ళు 25,000 ఇస్తున్నారు కదా సార్. ఓవర్ ద పీరియడ్ 5 years అంటే 1,25,000 కదా సార్. మీరు ఎంత డిపాజిట్ చేయమంటున్నారు సార్? దీనికంటే ₹1 ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినా నీకు వేస్ట్ అయ్యి. సార్, షూరా? షూర్. ఎలా చెప్పగలరు? అగ్రిగోల్డ్ కేస్ స్టడీ నాకు తెలుసు కాబట్టి. వాళ్ళందరూ చేసింది ఈ చిన్న మిస్టేక్. విత్ దిస్ టైమ్ వాల్యూ మనీ టాపిక్ ఇస్ ఫినిష్డ్ ఇన్ యువర్ సిలబస్ యాజ్ పర్ సిలబస్. ఇది కాకుండా సిఏ ఇంటర్లో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. CAinter మనకి పర్పెచుటీ ఉంటుంది, గ్రోయింగ్ పర్పెచుటీ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వన్ రైట్ మ్యాక్సిమం మీకు హార్డ్లీ 1-2 పాయింట్స్ ఇందులో కవర్ అవ్వచ్చు. సో 2 ఏంటమ్మా రైట్
next concept is capital budgeting. Now clear now? Present value of single amount formula, future value of single amount, future value is nothing but present value into future value factor r percentage n number of you. Present value కావాలంటే future value into present value factor r percentage, right? Future value of annuity కావాలంటే periodic payment into future value of annuity factor r percentage n number of years. Present value of annuity కావాలంటే right. Let's take next one. Successfully just 6 pages, 160 pages, long run. అరే ఓపిక ఉంది కదా? అబ్ నహీ తో కభీ నహీ. ఈ సంవత్సరం CMA పాస్ కాలేదనుకో, అబ్ నహీ తో కభీ నహీ అనుకొని చేయండి, అలా ఏం కాదు. ఓకే, వాట్ డెసిషన్? నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటి? క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. మీకు 10 మార్క్స్ ఇందులో కంఫర్టబుల్గా కలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ప్రతి మోడల్ ప్రాబ్లం మనం టచ్ చేస్తాం. ఓకే, కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, ఇప్పుడు మన మాస్టర్ మైండ్ మెటీరియల్ ఉంది కదా, ఆ మెటీరియల్లో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుంటే పాస్ అయిపోవచ్చా? పాస్ అయిపోవచ్చు, కానీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రావు. తెలుసు కదా విషయం? అది వాడు ఎలా అడుగుతాడో వాడికి కూడా తెలియదు. మీరు ఏం నేర్చుకోండి అంటే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి, ఆ ప్రాబ్లము అని కాదు. ఓహో, ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఇలా సాల్వ్ చేయాలి, దీని కాన్సెప్ట్ ఇది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతి మెథడ్కి 4 ఉంటాయి. దాని మెథడ్ ఏంటి? అరగటి. ఆ మెథడ్కి ఉన్న క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటి, ఆ మెథడ్ మీద డెసిషన్ ఏంటి, ఎస్ ఆర్ నో, ఇది ప్రాక్టికల్గా యూజ్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. గాట్ ఇట్? నౌ హియర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్, దిస్ ఇస్ వెల్ లెట్ మీ ఆల్రెడీ మనకి కొద్దిగా క్లాస్లో కూడా మీకు చెప్పుంటాను. ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్. యూ రిమెంబర్ దిస్ వన్, పామ్ ఐలాండ్స్ గురించి చెప్పాం. పామ్ ఐలాండ్నే వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు, ఇంత పెద్ద పామ్ ఐలాండ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మూన్ రెస్టారెంట్ కోసం వెళ్ళారు. ఇది క్లాసిక్, బట్ నౌ దే గాట్ ద మూన్ రెస్టారెంట్. యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎంత పెద్ద ప్లేస్ మీద వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు సింపుల్గా చేస్తున్నారు. చెప్పండి, వీళ్ళంతా ఏలియన్సా? మనుషులే కదా. వాళ్ళ దగ్గర ఏముందంటే ఒక ప్లాన్ ఉంది. మన దగ్గర కూడా కొన్ని కట్టడాలు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో. నేను పుట్టినప్పటి నుంచి కడతానే ఉన్నారు. ఇంకా ఆ పేర్లు నేను అరే యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ ఐ విష్ దట్ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. మీరు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ నేర్చుకుంటే మీరే కట్టాలి అది, ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా అర్థమైంది కదా, ఇప్పటిదాకా అలాంటి ప్రాజెక్టులు కట్టే స్పెషలిస్ట్ లేరు. ఇప్పుడు మీరు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ నేర్చుకుని మనం వెళ్ళాలి ఇప్పుడు. రైట్, దిస్ ద ప్రాజెక్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ చూసారు ఎంత పెద్దదో? దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయగలిగే నాలెడ్జ్ ఈ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్లో కంప్లీట్ చేస్తాం. రైట్, హియర్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్. యూ సీ ఇట్, హౌ మెనీ బిల్డింగ్స్, సముద్రం లోపల అపార్ట్మెంట్, అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఎక్స్ట్రా కాకపోతే. రైట్, వాట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ టు మేక్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ బిగ్గెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? వన్ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దట్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. యూ నో దట్ టాటా విన్స్ రీసెంట్లీ ఎయిర్ ఇండియాని కొన్నాడు ఆయన. ఎయిర్ ఇండియా కంపెనీ లాస్ట్లో ఉందని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చేతులు ఎత్తేస్తే రతన్ టాటా కొన్నాడు. లాస్ట్లో ఉంది సార్ అది. అవునా, ఓకే నేను కొంటాను సార్. లాస్ట్లో ఉంది, మేము అమ్మేస్తున్నాం. మీకు అర్థం అవుతుందా? నాకు అర్థం అవుతుంది, నేను కొంటాను. నీకు అర్థం కాదు ఏంటంటే నీకు ఎలా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ చేయాలో నీకు తెలియదు, ఆయనకు తెలుసు అది. అండ్ రీసెంట్లీ యు నో దట్ దిస్ బాయ్ హూ ట్విట్టర్లో ట్విస్టర్ చేస్తున్నాడు ఆయన. ఎవరు? ఎలాన్ మాస్క్. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ మీకు తెలుసు, ట్విట్టర్లో ఎలాన్ మాస్క్ పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకటే కాదు, తెలుసు మీకు స్పేస్ ఎక్స్ ఒకటి, అలాగే టెస్లా కారు. అసలు బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్ ఆర్ వాట్ ఇస్ యూనిక్. చిన్న చిన్న సమస్యలే, అవునా? మనకి చిన్న సమస్యలే, ఇంట్లో పప్పు ఆకుకూర తెచ్చుకోవడానికి పెద్ద సమస్య. కానీ ఇక్కడ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ హ్యాండిల్ చేస్తున్న అతను రీసెంట్గా ట్విట్టర్ని కూడా పర్చేజ్ చేశాడు. అది కూడా లాస్ట్లో ఉంటే, తెలుసు కదా విషయం. ట్విట్టర్ లాస్ట్లో ఉంటే కొనడం అనేది ఎంత గట్స్ కావాలి. ఎయిర్ ఇండియా మా వల్ల కాదురా బాబు అంటే కొంటున్నారు అంటే అసలు ఎలా చేస్తుంటారు ఇది? ముందు మీకు ఆ థాట్ వస్తే అలాంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి మీకు. CA కంప్లీట్ చేసి చందన బ్రదర్స్లో ఆఫర్ కోసం డిజైన్ చేస్తారా? చందన బ్రదర్స్లో శారీ ఎలా? అరే దానికోసం ఇంత కష్టపడి చదవాల్సిన అవసరం లే. మన టార్గెట్ చదువుతున్నామంటే మన ముందర ఉన్న టాస్క్ ఈ స్థాయిలో ఉండాలి. చదువుతున్నప్పుడు ఈ టాస్క్లో నేర్చుకుంటే ప్రాబ్లం మనం వచ్చేటప్పుడు దీనికంటే పెద్ద గ్రాండ్ మదర్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు. మీరు నేర్చుకునేటప్పుడే చందన బ్రదర్స్లో ఆఫర్ ఎలా పెట్టాలి, బొమ్మన బ్రదర్స్లో శారీ కొంటే ఏమి ఇవ్వాలి, అవునా ఆషాఢ మాసం ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి, కుక్కర్ ఇవ్వాలా, దానికోసం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్, హౌ దే డిడ్ ఇట్? నథింగ్ బట్ విల్ దే మేక్ 1 రూపీ టాస్? అది చేస్తారు.
బొమ్మ పడితే చేస్తారు, అచ్చు పడితే వదిలేస్తారు. నో, ద పాయింట్ ఈస్ డియర్ స్టూడెంట్, మీకు ఇందులో 2 మార్క్స్ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా థియరీ అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అంటే ఏంటి. ఇట్స్ ఎ సెలెక్టింగ్ ఆఫ్ వాట్ ప్రాసెస్, లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్. 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డీల్స్ విత్ షార్ట్ టర్మా లాంగ్ టర్మా, లాంగ్ టర్మ్. పాయింట్ నెంబర్ 1. దీని అనదర్ నేమ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ అనదర్ నేమ్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లానింగ్. ఇది ఏమిటి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్, కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్, క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఈస్ ప్లానింగ్. వాట్ ఇస్ దట్, ఇది ఒక ప్లాన్ అంతే, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ప్లానింగ్, ఇట్ ఎనేబుల్స్ ద ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ హౌ టు ఇన్వెస్ట్ వాట్, ఫిక్స్డ్ అసెట్, how long we have to invest a long term project, means how to invest, how much to invest, whether it is worthwhile to invest or not. Examples ఏంటి, purchase of land and building, construction of factory and building, and new venture. Are you getting my point, ma? So capital budgeting, another name. Is it a plan, just a plan, right? ఆ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, కానీ గెస్ట్ చేస్తాం. గెస్ట్ చేస్తే చూసారా, ట్విట్టర్ లాస్ట్లో ఉన్నదాన్ని ఎలన్ మాస్క్ పర్చేజ్ చేశాడు. ఎయిర్ ఇండియా కంపెనీని వాళ్ళు కొన్నారు, అక్కడేదో ఒక ప్రాజెక్టే చేసేసారు. మన దగ్గర ఇంకా ప్రాజెక్ట్ కూడా కాలేదు అంటే మన ప్లాన్లో ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉంది. అసలు సార్ ఎలా చేస్తారు సార్ ఈ ప్లాన్ని, ఎలా గెస్ట్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ ద టాపిక్. ఓకే రైట్. ఇందులో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అనే చాప్టర్ మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి. కారణం ఏంటంటే ఇందులో ఏముంటుంది, సబ్స్టాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్. మీరు జస్ట్ ఒకసారి ఆలోచించండి, ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్కి వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది తక్కువ అమౌంట్. మీరు చూడండి ఎన్ని ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, అది కూడా ఓషన్ మధ్యలో. డూప్లెక్స్ హౌసెస్ రీసెంట్గా వీళ్ళు 670 crores కమ్మారు ఒక బిల్డింగ్ని. 670 crores, మీకు నెట్లో సెర్చ్ చేసుకోండి మీరు, 670 crores పెట్టి అమ్మారు ఒక బిల్డింగ్ని. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు కొన్ని పర్చేజ్ చేసింది ఎక్కడ, మిడిల్ ఓషన్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు కదా. మరి కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు అంత కాస్ట్ రావాలి కదా వాళ్ళకి, రిటర్న్ బ్యాక్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ సీరియస్ మోడ్, డియర్ స్టూడెంట్స్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ వాట్ ఇస్ దట్. మీరు సిఏ స్టూడెంట్స్ కంపల్సరీగా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ నేర్చుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే మీ దగ్గరకు వచ్చే క్లయింట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే దాంట్లో ఏం అమౌంట్ ఉంటుంది, సబ్స్టాన్షియల్ ఉంటుంది. మీరు కానీ రాంగ్గా డెసిషన్ చేశారా వాడు చేస్తాడు. ఎందుకంటే పాపం వాడు పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది, హ్యూజ్ ఉంటుంది. రెండోది లాంగ్ పీరియడా షార్ట్ పీరియడా, వాడి జీవితం మొత్తం నాశనం అయిపోద్ది. ఒక రోజు 2 రోజులు కాదు, లాంగ్ పీరియడ్. అందుకోసం నువ్వు చదవాల్సిందే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. మూడోది ఇర్రివర్సిబిలిటీ. ఇర్రివర్సిబిలిటీ అంటే ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు అనుకో ఇంకా రాదు, తూచ్ చాచా, యాక్చువల్లీ నార్మలీ నో కథాకళి, ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే అవుట్ అంతే. రెండోది ఇంకోటి ఏంటి, కాంప్లెక్స్ డెసిషన్. గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ చూసుకోవాలి, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్, ట్యాక్స్, డిప్రిసియేషన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. ఎగ్జామ్ ఈ మెథడ్స్ ఏముంటాయి తెలుసు కదా, క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ మెథడ్స్. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ మెథడ్స్ బీన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. వాట్ ఆర్ దే, ట్రెడిషనల్, నెక్స్ట్ మోడర్న్. ఏది టైం వాల్యూ మనీని పరిగణలో తీసుకుంటుంది, ఏది పరిగణలో తీసుకోదు. ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఇగ్నోర్స్ వాట్ ఇస్ ఇట్, మోడర్న్ మెథడ్ కన్సిడర్స్. రైట్. హియర్ ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయాలంటే మనకి మినిమం ఈ ఫ్యాక్టర్స్ తెలియాలి. ఏవేవి, క్యాష్ అవుట్ఫ్లో, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, లైఫ్, ట్యాక్స్, అండ్ ఫైనలీ యూ షుడ్ టైం వాల్యూ మనీ కూడా తెలుసుకోవాలి. రైట్. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా చేస్తాం, ఫస్ట్ మీరు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. తర్వాత టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దేర్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ టు ఎస్టిమేట్ వాట్, క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఇప్పుడు ఫైనల్గా ప్రాజెక్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ చెప్పాలి. ఎలా చెప్తావు, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. రైట్. ఇది మొత్తాన్ని మర్చిపోకుండా ఉండడం కోసం మనం ఒక ఫ్యూ లైన్స్ రాద్దాం. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అంటే ఏమనుకున్నాం, ఎస్ సార్, ఇట్ ఈస్ అన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లానింగ్. ఓకే, దీన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లానింగ్ అంటారా. రైట్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లానింగ్. ఓకే, సో ఇట్ ఎనేబుల్స్, ఏం చేస్తుంది సార్ ఇది నేర్చుకుంటే ఏమవుతుంది సార్, ఇట్ ఎనేబుల్స్ హౌ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ వాట్ ఇస్ ఇట్, సార్ షార్ట్ టర్మ్ సార్, నో, లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్. సో ఇక్కడ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇట్ ఎనేబుల్స్ అసెట్స్ మీద అంటది, కాదు అసెట్స్ మీద కాదు. ఏ అసెట్స్ మీద, లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ మీద. నెక్స్ట్ సార్ వై వీ షుడ్ లెర్న్, ఇదే క్వశ్చన్, వై షుడ్ వీ లెర్న్ అన్న క్వశ్చన్ మీద కూడా మిమ్మల్ని అడగొచ్చు. వై షుడ్ వీ లెర్న్, ఒక పారాగ్రాఫే ఇచ్చినాడు మీ మెటీరియల్లో. ఎందుకు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ నేర్చుకోవాలి చెప్పండి. 3 రీజన్స్ చెప్పాను మీకు. నెంబర్ 1, ఇందులో క్లయింట్ పెట్టే అమౌంట్లో ఏముంటుంది, ఇందులో సబ్స్టాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్, లేదా మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉండడం కోసం హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని నోట్ చేసుకున్నా తప్పలేదు. రైట్. మీరు కావాలంటే ఇలా నోట్ చేసుకోండి, వాడు హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాడు. ఓకే, అది ఇర్రివర్సిబిలిటీ. ఓకేనా, ఇర్రివర్సిబిలిటీ. ఇంకొకటి లాంగ్ పీరియడ్.
ఇంకోటి ఏంటంటే కాంప్లెక్స్. సార్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి సార్? చూడండి, అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే నువ్వు ప్రొడక్షన్ తెలుసుకోవాలి, ఇంజనీరింగ్ తెలియాలి, డిప్రిసియేషన్, ట్యాక్స్, వాట్ నాట్, ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ తెలుసుకోవాలి కదా. కాబట్టి కాంప్లెక్స్ డెసిషన్. కాబట్టి ఒక కాంప్లెక్స్ డెసిషన్ని సాల్వ్ చేయగలగాలంటే యూ మస్ట్ బికమ్ వాట్ ఇస్ దట్? ఎక్స్పర్ట్. స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఎవరైనా సాల్వ్ చేస్తారు, కానీ కాంప్లెక్స్ డెసిషన్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఎక్స్పర్ట్. తెలుగు సినిమాలు చూస్తుంటారు కదా, ముఖ్యమంత్రిని కిడ్నాప్ చేశారు, ఎవరు ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేవాళ్ళు లేరా అంటే అందరూ ఉంటారు అక్కడే, వాళ్ళు చేయరు. దీనికి ఒకడు సాల్వ్ చేస్తారు, ఎవరు? అది వాడే కాంప్లెక్స్. నేర్చుకుంటే మీరే హీరో, లేకపోతే రైట్. ఓకేనా? ఇప్పటి వరకు థియరీ పార్ట్లో ఇది కవర్ చేసాం. మెథడ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్, హౌ మెనీ? వెరీ గుడ్. ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ మెథడ్స్ మీద కూడా వాడు అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఏది టైం వాల్యూ మనీ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది? వాడిని మనం తక్కువ అంచనా వేయకూడదు, కానీ మనల్ని మనం తక్కువ అంచనా వేసుకోకూడదు. వాడు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా మనం ఏం చేయగలగాలి? మెథడ్స్ని ఎలా రాస్తారు? 2 మెథడ్సా? వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ దట్? ట్రెడిషనల్ దగ్గర మీరు ఇలా నోట్ చేసుకోండి, ఇగ్నోర్స్ టీవీ అమ్మా. అనదర్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ దట్? మోడర్న్ ఏం చేస్తుంది? కన్సిడర్స్ టీవీఎం, రైట్. సార్ ఈ ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో ఏమేమి ఉంటాయి తెలుసా? పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఉంటుంది, ఏఆర్ఆర్ ఉంటుంది కదా. వేరాజ్ మోడర్న్ మెథడ్లో ఎన్పివి ఉంటుంది, ఐఆర్ఆర్ ఉంటుంది, ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్, డిస్కౌంటెడ్, పే బ్యాక్ పీరియడ్. వాట్ ఇట్? మ్యాక్సిమం ఒకవేళ థియరీ పాయింట్లో వాడు అడిగితే 1 మార్క్స్ లేదా 2 మార్క్స్ ఇందులో నుంచి అడుగుతాడు. నాకు తెలిసి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డీల్స్ విత్ షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ అని అడగొచ్చు. ఏ మెథడ్ టైం వాల్యూ మనీని ఇగ్నోర్ చేస్తుందని అడగొచ్చు, రైట్. అండ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అనదర్ నేమ్, వాట్ ఇస్ దట్? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లానింగ్. ఈజ్ ఇట్ ప్రాక్టికల్ వర్కా, గెస్ వర్కా? ఎఫ్ఎం మొత్తం ఏం వర్క్, రైట్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ మెథడ్కి వద్దాం. ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నారు కదా? నోట్ చేసుకుంటున్నారా? నోట్ చేసుకోండి. బెనిఫిట్ ఉన్న టైంలోనే మ్యాక్సిమం మీకు ఎంతవరకు జస్టిస్ చేయగలను అంతవరకు చేస్తామమ్మా, అన్ని చాప్టర్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ దట్? పే బ్యాక్ పీరియడ్. ఓకేనా? పే బ్యాక్ పీరియడ్. మ్యాక్సిమం ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్ షార్ట్ టర్మ్ అడగొచ్చు, అంతకు మించి పెద్దగా నాకు తెలిసి 10 మార్క్స్ అడిగేదానికి ఛాన్స్ లేదు, 5 మార్క్స్ అడిగేదానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంది. పే బ్యాక్ పీరియడ్ టైటిల్ చూస్తేనే 90% మీకు వచ్చేస్తుంది. పీరియడ్ అంటే ఏంటి? టైమా? అవునా? పే బ్యాక్, మీరు పే చేసిన మనీ తిరిగి మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలకు వస్తుందో చెప్పే ఒక వాచే. వాట్ ఇస్ దట్? వాచ్ ఇలా కనిపిస్తుందా? ఇది 12 నథింగ్ బట్ అంటే టైం పీరియడ్ అని లేరా? ఓకే, పే బ్యాక్ పీరియడ్. దీన్ని మనం మీకోసం వచ్చిన ప్రెజెంటేషన్. పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఇట్ ఇండికేట్స్, హియర్ ఇట్ ఈస్. పే బ్యాక్ పీరియడ్, దిస్ ఇస్ ఆర్ గెటింగ్. ఒక్కసారి వాట్ ఈస్ ద పే బ్యాక్ పీరియడ్? మీ మెటీరియల్ ఉన్నదాన్ని మొత్తం ఇక్కడ పెట్టాను నేను. పే బ్యాక్ పీరియడ్, ఒక ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడు, ఆలోచిస్తున్నాడా? అవుట్ఫ్లో వెళ్ళిందా? ఎక్కడ? ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుట్ఫ్లో వెళ్ళింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి వాడికి ఏమొస్తుంది? ఇన్ఫ్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు వాడు ఏమడుగుతాడు? హౌ లాంగ్ ఐ హ్యావ్ టు వెయిట్? ఇది డేస్ ఆర్ వీక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ ఇస్ ఇట్? పే బ్యాక్ పీరియడ్. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, వాట్ ఈస్ ద పే బ్యాక్ పీరియడ్? అన్ ఇన్వెస్టర్ ఈస్ దేర్, హీ మేక్స్ వాట్? He want to do a project where there is a outflow is going on, and from that project he will generate what is that? Inflow. Now how long you have to wait? That time period is called what is it? Pay back period. That's enough. So పెట్టిన అమౌంట్ తిరిగి రావడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టుద్ది అని క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పడాన్ని వాట్ ఇస్ దట్? పే బ్యాక్ పీరియడ్. ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే దీన్ని మనం ఒక పాయింట్ లో చెప్పాలంటే ఎలా చెప్పొచ్చు? ఇట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్, ఇట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ రికవరీ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా. రికవరీ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్? యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బాలు సార్ చిన్న డౌట్ సార్, మనం పెట్టిన డబ్బులే రికవరీ చేస్తే ప్రాఫిటబిలిటీ రాదు కదా సార్? అవును కదా, అసలు అటువంటిప్పుడు అలా ఆలోచించడం రాంగ్ కదా సార్? వెరీ గుడ్, నిజమే. నీకు ఎంత వస్తుంది కాదు, అప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తుంది. పెట్టిన డబ్బులు వెంటనే వచ్చేసాయి అనుకో, 10 years ఒక ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ ఆలోచించండి మీరు. ఒక ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ 10 years అమ్మా. ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ 10 years. నువ్వు బిగినింగ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసావు 5 lakhs, అవునా? అది ఎవ్రీ ఇయర్ 5 lakhs ఇస్తుంది అనుకో, 10 years లైఫ్, రైట్? మీకు ఫస్ట్ ఇయర్లోనే నీకు 1 lakh 5 lakh రికవరీ అయిపోతే రిమైనింగ్ 9 years మొత్తం నీకు వచ్చేది ఏంటి? ప్రాఫిటే కదా. ఇండైరెక్ట్ వాడు ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదా? చేస్తున్నాడు. ఒకటి రికవరీ అయిపోయిన తర్వాత రెండోది అసలు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు, మొత్తం నాదే కదా.
ఇంతకుముందు చెప్పాను, మా ఫ్రెండ్ ఒకడు డౌరీ కోసం ఎదుగుతూ చివరికి డౌరీ లేని అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు, ఇవ్వలేని అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. వాళ్ళు తీరా చూస్తే అర్థమైంది అమ్మాయి సింగిల్ డాటర్ అని. హలో, ఒక అమ్మాయి సింగిల్ డాటర్ ఆస్తుంది, వాళ్ళు డౌరీ ఇవ్వనన్నారు. ఎవరు? అమ్మాయి పేరెంట్స్. వీడు అసలు మాకు వద్దండి, మా ఇంట వంట లేదు, కట్నం తీసుకున్నాడు గాడితో సమానం చెప్పినవాడిని నేనే అని చెప్పాడు. అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు, అసలు అవునా మా అల్లుడు డౌరీ అడగరండి అని. వీడు డౌరీ తీసుకోలేదు వీళ్ళిద్దరిని చూస్తే నాకు జాలేసింది. ఎందుకు? బుద్ధి ఉందిరా నీకు, నువ్వేదో డౌరీ ఇచ్చేది? టెర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మొత్తం వాడి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కదా. హలో, ఒక అమ్మాయి డాటర్ పెట్టుకుని నేను డౌరీ ఇవ్వను అంటున్నావు ఏంటి? టెర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మొత్తం వాడికి వెళ్ళిపోద్ది కదా. పే బ్యాక్ పీరియడ్ లాజిక్ కూడా అదే. 10 yearsలో 1 yearలో నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవర్ అయిందంటే 9 years మొత్తం ప్రాఫిటే. ఇదే పే బ్యాక్ పీరియడ్. పే బ్యాక్ పీరియడ్ స్పీక్స్ అబౌట్ ప్రాఫిట్? నో, ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ time period, right? Payback period is a time period in which invested cash outflow can be recovered from its cash inflow. Sir, methods payback period ni ela calculate chestam sir? Method payback period ni calculate cheyadamlo ఇది payback period meaning చెప్పానా? ఇక్కడున్న మొత్తం మీ మెటీరియల్ లో ఉంది, మీకు కాన్సెప్ట్ ఏంటి తెలుసుకుంటే చాలు. సో payback period is a time period in which invested cash outflow can be, what is it? Recover, right? సో పే బ్యాక్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ క్యాష్ అవుట్లో తీసుకోండి, తర్వాత క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎస్టిమేట్ చేయండి. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఆపరేటింగ్, టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, రైట్? దేర్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ మెథడ్స్? వాట్ ఆర్ దే? సార్, వన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఈక్వల్గా వచ్చిందనుకో అప్పుడు ఒక మెథడ్ యూజ్ చేయండి. ఇంకొక క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అన్ఈక్వల్ వచ్చిందనుకోండి, కవర్డ్ ఇయర్ ప్లస్ బ్యాలెన్స్ డివైడెడ్ బై నెక్స్ట్ ఇయర్ సిఎఫ్ఐటి. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఈక్వల్ అయితే ఫార్ములా ఏంటి? ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డివైడెడ్ బై యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఎవ్రీ ఇయర్ డిఫరెంట్ అయితే కవర్డ్ ఇయర్ ప్లస్ బ్యాలెన్స్ డివైడెడ్ బై. ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం మీ సిఎంఏ మెటీరియల్లో ఉంది ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకటి 10,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు. హలో, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత? 5,000. పే బ్యాక్ పీరియడ్ చెప్పొచ్చా? హౌ మెనీ ఇయర్స్? పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫార్ములా ఏమన్నాం? ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 10,000 డివైడెడ్ బై 5 years. ఎంత వచ్చింది? సారీ, నాట్ 5 years, 5,000 ఎంతమ్మా? 2 years. దేర్ ద మ్యాటర్ ఎండ్స్, రైట్? మరి ఎవ్రీ ఇయర్ డిఫరెంట్ అయితే సార్, ఇప్పుడు చూడండి అయిపోయిందా? కరెక్ట్ అని చెప్పారు మీరు. ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకున్నారా? డివైడెడ్ బై యాన్యువల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2 years, రైట్? ఇప్పుడు ఇది సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు మనం మర్చిపోకుండా ఉండడం కోసం నోట్ చేద్దాం. ఏమనుకున్నాం ఇప్పుడు? పే బ్యాక్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ పీరియడ్ రికవరీ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, రైట్? పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి పే బ్యాక్ పీరియడ్? సో ఫస్ట్ ఫార్ములా పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈక్వల్ టు, బాలు సార్ చెప్పండి, బాలు సార్, ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డివైడెడ్ బై యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కదా, రైట్? దీనికి ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసాం. 10,000 ఎవ్రీ ఇయర్ 5 అయితే కన్సిడర్ చేసాం. సెకండ్ ఫార్ములా ఏమన్నాం? పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈక్వల్ టు కవర్డ్ ఇయర్, ఎన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసావు, ఎన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాలి, కవర్డ్ ఇయర్ ప్లస్ బ్యాలెన్స్ డివైడెడ్ బై నెక్స్ట్ ఇయర్ సిఎఫ్ఐటి. ఇది మన మెటీరియల్లో ఉంది. దీంట్లో మీ సిఎం మెటీరియల్లో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కలిపి డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా అడిగాడు. నేను రెండింటికి కలిపి పీపీటీ చేసేసాను. ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ కాదు అనుకోండి, సార్ ఈ సెకండ్ మెథడే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది సార్ అంటారు చాలామంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, సెకండ్ మెథడ్లో చూడండి. సెకండ్ మెథడ్లో ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు? ఇక్కడ చూడండి, 10,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత? సెకండ్ ఇయర్ 1, ఫోర్త్ ఇయర్ 3,000, ఫిఫ్త్ ఇయర్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఈక్వలా అన్ఈక్వలా? అన్ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? కవర్డ్ ఇయర్. ఎన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాలి మీరు? 10 years కోసం ఫస్ట్ ఇయర్ వెయిట్ చేయాలి. ఎందుకు చెప్పండి? బ్యాలెన్స్ ఇంకా 8,000 ఉంది. సెకండ్ ఇయర్ వెయిట్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో 2,000 రికవరీ చేశారు, సెకండ్ ఇయర్ 3,000, ఇక్కడ ఎంత? 5. మ్యాక్సిమం హౌ మెనీ ఇయర్స్? 4 years వెయిట్ చేయాలి. 4 years వెయిట్ చేస్తే ఎంత రికవరీ చేయగలరు? 9,000. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు? బ్యాలెన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కోసం వెయిట్ చేయాలి, ఎంత? 1,000. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? హియర్ కెన్ ఐ రైట్? ఇప్పుడు దీనికి ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తాం చూడండి. పే బ్యాక్ పీరియడ్ కవర్డ్ ఇయర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఐ హావ్ టు వెయిట్, బ్యాలెన్స్ డివైడెడ్ బై నెక్స్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో 1,000 డివైడెడ్ బై 8,000 దట్ ఈక్వల్ టు, ఈ క్యాలిక్యులేషన్ రాంగ్ అనుకుంటా, క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఒకసారి. 1,000 డివైడెడ్ బై 8,000 ప్లస్ 4 ఎంతమ్మా? కరెక్టేనా? సో పే బ్యాక్ పీరియడ్. మరి డెసిషన్ ఎలా చెప్తాం సార్? పే బ్యాక్ పీరియడ్ డెసిషన్ చెప్పాలి అంటే యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దట్? స్టాండర్డ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఉండాలి. వాట్ ఇస్ దట్? క్లయింట్ మీ ఆఫీస్కి వచ్చేటప్పుడు వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు ఏమని? సార్ నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను సార్, 2 yearsలో మనీ రావాలనుకుంటున్నాను అంటాడు. అప్పుడు 2 yearsలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావాలి.
అవునా? కానీ వీడి స్టాండర్డ్ వీడి పే బ్యాక్ పీరియడ్ 1 year. అప్పుడు ఏంటి మీనింగ్ చెప్పండి? మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఎంత? వాడు ఏమంటాడంటే నాకు 2 yearsలో నా మనీ కావాలి అంటాడు. నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసావు, పే బ్యాక్ పీరియడ్ 1 yearలో వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ యాక్సెప్ట్ ఏం చేస్తాం, రిజెక్ట్ చేస్తాం? ఎందుకు చెప్పు? వాడు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంత? 2, వీళ్ళది 1, యాక్సెప్ట్ ఏం చేస్తాం? ఒకవేళ వాడిది 6 years అయితే రిజెక్ట్. అదే కదా నేను చూపించింది. పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ స్టాండర్డ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్, యాక్సెప్ట్ ద ప్రాజెక్ట్. పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ స్టాండర్డ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్, రిజెక్ట్ ద ప్రాజెక్ట్. పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్, ఎయిదర్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్. సార్ ఇది ఓకే. సింగిల్ ప్రాజెక్ట్కి మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే ఎలా చేస్తారు సార్? అప్పుడు క్లయింట్ అడగాలి, మ్యూచువల్లీ ఇండిపెండెంటా మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్? క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. వాట్ డూ మీన్ బై మ్యూచువల్లీ ఇండిపెండెంట్, మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్? టెల్ మీ. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్సలెన్సీ కోసం వెళ్తున్నాడా అని అర్థం చేసుకోండి. ఈయన గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఓహో ఎక్సలెన్సీకి వెళ్తాడు అంటే ఒక ప్రాజెక్టే చూస్ చేసుకుంటాడు. మ్యూచువల్లీ ఇండిపెండెంట్ అన్నాడు అనుకో అన్నీ అంతే. అప్పుడు ఏం చెప్తాడు? వెన్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ స్టాండర్డ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్, యాక్సెప్ట్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్. ఇండిపెండెంట్ మీకు ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ చెప్పాను కదా, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక వర్డ్. ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఎక్సలెన్సీకి వెళ్తాడు అని అనుకోండి. అవునా? అప్పుడు ఏ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం? ఓన్లీ 1 ప్రాజెక్ట్, రైట్? పే బ్యాక్ పీరియడ్లో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటి? ఈజీ టు క్యాల్కులేట్, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. అడ్వాంటేజ్ అడగొచ్చు. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఇగ్నోర్స్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, నెవర్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. దేని గురించి మాట్లాడదు? అసలు ప్రాఫిట్ గురించి మాట్లాడిందా? ఎవరన్నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటాడు, కానీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటాడా? కానీ ఇదేమంటది? లేదు అలా అడుగుతాడు అంటది. ఓకేనా? ఇప్పుడు 4 points కన్సిడర్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, పే బ్యాక్ పీరియడ్లో మెథడ్ 1 ఏంటి? ఇప్పుడు ఎక్కడి వరకు చేసాం? ఫార్ములా కన్సిడర్ చేసాం, కవర్డ్ ఇయర్. అనదర్ వన్ ఈస్ డెసిషన్ చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తావు? డెసిషన్ మేకింగ్ ఎలా చెప్తావు చెప్పండి? ఒక స్టాండర్డ్ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ స్టాండర్డ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్, ప్రాజెక్ట్ మస్ట్ బి యాక్సెప్టెడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్? పే బ్యాక్ పీరియడ్ లో మెరిట్స్ ఏంటి, డిమెరిట్స్ ఏంటి? మెరిట్స్ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్. అనదర్ వన్ ఈస్ డిమెరిట్స్. డిమెరిట్స్ ఎక్కువ అడుగుతాడమ్మా. ఇగ్నోర్స్ వాట్? TVM. Another one is and not considers profitability. Okay, ఇది payback period. Thereafter you have given what is that? NPV is the most important method they are given. We can go with what is that? NPV. ARR ఉంది కదా సార్, ARR ఉంది, దానికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? NPV. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో IRR అడుగుతాడు తప్ప ARR పెద్దగా అడగడు. ఒకవేళ లాస్ట్లో దాన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. NPV అంటే ఏంటి చెప్పండి మీనింగ్? దీన్ని పోస్ట్ మార్టం చేయండి. NPE వాల్యూ అంటే ఏంటి? బెనిఫిట్. గుర్తుపెట్టుకో. దీన్ని 3 పోస్ట్ మార్టం చేయి. నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ అంటే ఇప్పటికిప్పుడు నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఇప్పటికిప్పుడు నాకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఎంత అని చెప్పేదాన్ని ఏమంటారు? నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ అ పర్సన్, సేమ్ లాజిక్ వీడి ఆలోచన చూడండి ఎలా మారుద్దో. వీడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాడు ప్రాజెక్ట్లో, అవుట్ఫ్లో, అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి ఇన్ఫ్లో వస్తుంది. కానీ ఈసారి వాడు ఏమడుగుతాడు? హౌ మచ్ వెల్త్ ఐ కెన్ జనరేట్ యాజ్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన రోజే, ఇప్పుడే నాకు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను నాకు చెప్పండి అంటాడు. దాన్నే మనం ఏమంటాం? NPV అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ అ వాల్యూ ఆర్ బెనిఫిట్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రాజెక్ట్ యాజ్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. చూడండి, ఇది NPV. మీ మెటీరియల్ ఉన్నదాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆర్ బెనిఫిట్ డెరైవ్డ్ ఆర్ ఎర్న్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రాజెక్ట్ యాజ్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. And at the same time it is the method which directly conveys that wealth generated. ఇప్పటికిప్పుడు నువ్వు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన రోజు నీకు ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుంది చెప్పే ఒక ఇమాజినరీ క్యాలిక్యులేషనే వాట్ ఇస్ దట్? NPV. ఇమాజినరీ క్యాలిక్యులేషన్. ట్విట్టర్ కొనాలి, CN పిలుస్తారా, చెప్పు కొనాలా వద్దా అంటే, సరే ఇప్పటికిప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే 500 కోట్లు వస్తుంది సార్ మీకు. ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో కదా బెనిఫిట్, ఫ్యూచర్లో వస్తుంది సార్. టైం వాల్యూ మనీ తెలుసు కదా సార్ నాకు. ఏం చేశాను మళ్ళీ? ఆ ఫ్యూచర్లో వచ్చిన దాన్ని మొత్తాన్ని ప్రెజెంట్లో తీసుకొచ్చాం. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ద మెథడ్ విచ్ డైరెక్ట్లీ కన్వేస్ దట్ వెల్త్ జనరేటెడ్ బై ద కంపెనీ ఫ్రమ్ ద గివెన్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఎలా చేయాలి? ముందు క్యాష్ అవుట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయి. నెంబర్ 2 క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయి. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ 2 types. వాట్ ఆర్ దే? ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. దాన్ని ప్రెజెంట్లో తీసుకురా.
దెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో నుంచి ఏం డిడక్ట్ చేయి, క్యాష్ అవుట్లో. ఎన్పివి ఫార్ములా పివి ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ పివి ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్లో. కాదు, ఇలా కూడా చెప్పొచ్చుగా, పివి ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, పివి ఆఫ్ టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఇప్పుడు మీకు క్యాష్ ఇన్ఫ్లోని ప్రెజెంట్లో తీసుకురావాలంటే ముందు సిఎఫ్ఏడి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం తెలియాలిగా. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు, సేల్స్ తీసుకో, సేల్స్లోంచి వేరియబుల్ కాస్ట్, తర్వాత కాంట్రిబ్యూషన్, తర్వాత ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, పోతే ఏమొస్తుంది, ఈబిఐటి వస్తుంది. సార్ నో. సో సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్, రైట్. here 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 इधर गया, ఇదే కదా ఐడియా వచ్చిందా మీకు. సేల్స్ రెవెన్యూ దీంట్లోంచి ఏం డైరెక్ట్ చేస్తాం, కాంట్రిబ్యూషన్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ప్రాఫిట్ బిఫోర్ డిప్రిసియేషన్ లెస్ డిప్రిసియేషన్, పీబీటీ లెస్ ట్యాక్స్, పిఏటి యాడ్ బ్యాక్ టు డిప్రిసియేషన్, యూ విల్ గెట్ వాట్, మర్చిపోయారా. ఎస్. నెక్స్ట్ తర్వాత టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఉంటుందిగా. టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోలో ఉన్న అసెట్ని ఏం చేస్తాం, సేల్ చేస్తాం. సేల్ చేసిన వెంటనే అంకుల్ కిడ్ వస్తాడని చెప్పా, ఎవడాడు, ట్యాక్స్ వాడు. హలో, వెన్ యూ సేల్ ద అసెట్, రైట్, ఇమీడియట్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పీపుల్ మైట్ కమ్. ఫర్ దట్ పర్పస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్, రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ. రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ఫార్ములా ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు, కాస్ట్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అంటే ఏంటి సార్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ డిప్రిసియేషన్ ఏం చేయడం, సమ్ చేసాం. సమ్ చేస్తే వచ్చేది ఈ వాల్యూని ఈ వాల్యూతో కంపేర్ చేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, గెయిన్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా తెలుస్తుంది. గెయిన్ అయితే ట్యాక్స్ పే చేయండి, లాస్ అయితే ట్యాక్స్ షీల్డ్, దెన్ యూ విల్ గెట్ వాట్ ఇస్ దట్, నెట్ సేల్ ప్రొసీడ్స్. ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్లో మీరు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుంటే మీరు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఏం చేయండి, ఇనిషియల్స్గా యాడ్ చేయండి, లాస్ట్లో రికవరీ చేయండి. వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ డౌట్ అడిగేది ఏంటో తెలుసా, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ని ఎందుకు యాడ్ చేయాలి, తర్వాత ఎందుకు రికవరీ చేయాలి అనేదే డౌట్. ఈ బ్యాచ్లో కూడా మీరు అడుగుతారనే ఉద్దేశంతోనే వాట్ హ్యాపెన్, ఐ మేడ్ ఇట్ సమ్ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ దట్. ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ వేర్ ఇట్ ఈస్, క్యాష్ ఇన్ ఫ్లో వుడ్ బి హియర్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్స్ అనే పర్సన్ పెట్రోల్ బంకే స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకో, అరే కనిపిస్తుందా, ఇండియన్ ఆయిల్ లబ్బీ సెంటర్లో, లాడ్జ్ సెంటర్లో ఉంది పెట్రోల్ బంక్. ఇది పెట్రోల్ బంక్, ఇది ఫిక్స్డ్ అసెట్ కదా. పెట్రోల్ ఏమవుతుంది అప్పుడు చెప్పండి, పెట్రోల్ బంక్ స్టార్ట్ చేయాలని క్లయింట్ వచ్చాడు, పెట్రోల్ బంక్ ఏమవుతుంది, ఫిక్స్డ్ అసెట్ అవుతుంది అవునా. పెట్రోల్ కరెంట్ అసెట్. అప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఏమైనా తీసుకుంటారు మీరు, ఫిక్స్డ్ అసెట్ తీసుకోవాలి. మరి పెట్రోల్ బంక్ ఈ ఇయర్కి ఏమవుతూ వస్తుంది, డిప్రిసియేట్ అవుతూ వస్తుంది. పెట్రోల్ కూడా డిప్రిసియేట్ అవుతుంది కదా సార్. ఫస్ట్ డేని అమ్మేస్తాం సార్, ఇంకా షాప్ క్లోజ్ కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, అమ్మిన డబ్బులతో మళ్ళీ పెట్రోల్ కొంటాం. పెట్రోల్ కోసం మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తామా, అర్థమవుతుందా. ఇది ఫిక్స్డ్ అసెట్ అనుకుందాం, ఇది కరెంట్ అసెట్స్, రెండు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశా. ఇప్పుడు ఈ రేర్కి ఏమవుద్ది, ఫిక్స్డ్ అసెట్ డిప్రిసియేట్ అవుతూ వస్తుందిగా. మరి పెట్రోల్ పరిస్థితి ఏంటి అని అడుగుతున్నా నేను. షాప్ ఓపెన్ చేసావు, అమ్మేసావు, అప్పుడు ఏమవుద్ది, అమ్మిందనుకో ఈ కరెంట్ అసెట్స్ని ఏమంటారంటే సర్క్యులేటింగ్ అసెట్ అంటారు. ఏమంటారు, ఉంటే ఇది నీ దగ్గర క్యాష్ రూపంలోనే ఉంటుంది, లేకపోతే పెట్రోల్ రూపంలోనే ఉంటుంది. పెట్రోల్ లేదు అంటే క్యాష్ ఉందని అర్థం, క్యాష్ ఉంది అంటే పెట్రోల్ లేదు అని అర్థం. ఇప్పుడు వచ్చిన క్యాష్తో ఏం చేస్తూ పోతావు, మళ్ళీ పెట్రోల్ కొంటూ పోతావు. ఓవర్ ద పీరియడ్ ఇది మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎండ్కి వచ్చింది, ఈ పెట్రోల్ బంక్ 5 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, పెట్రోల్ బంక్ డిప్రిసియేట్ అయింది, కానీ నీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అలాగే ఉంటుందిగా. కాబట్టి హౌ మచ్ ఇన్వెస్ట్ యూ విల్ మేడ్ ఆన్ వాట్ అసెట్, ఆన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రికవర్ ఇట్ 100%. So that is a rule I told you several times. Fixed asset depreciate, disappear, but current asset circulates, remain same. FM లో one of the golden rule. చెప్పండి, ఫిక్స్డ్ అసెట్ డిప్రిసియేట్ మే డిసపియర్. ఎందుకు డిసపియర్ అయిపోతుంది సార్, 100% డిప్రిసియేట్ అవుతుంది సార్, కానీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సర్క్యులేట్స్ విల్ రిమైన్ సేమ్. మీకు సిఏ సిఎంఏ రెండింటిలో కూడా చూడండి, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మీద కనీసం 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తుంటాడు. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ట్రీట్మెంట్ తెలుసా, ఇదొక్కటే. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ట్రీట్మెంట్ తెలియదు అనుకో, క్యాష్ అవుట్లో ఎగిరిపోతుంది నీకు ఎన్పివి మీద నీ ప్రాణాలు పణంగా పెట్టిన ఎన్పివి రాదు. ఎందుకు, నువ్వు మిస్టేక్ ఎక్కడ చేసావు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో చేసావు, పోనీ క్యాష్ అవుట్లో కరెక్ట్ చేసావు, టర్మినల్ క్యాష్లో మర్చిపోతావు. ఎందుకంటే పెట్టిన డబ్బులు మళ్ళీ ఏమవుతాయి, రికవరీ అవుతాయి. ఆ ఒక్క పాయింటే దాదాపు 2-3 ప్రాబ్లమ్స్లో ఇదే కవర్ చేస్తాడు. అందుకోసమని మీకు ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఎంత చెప్పినా కరెక్ట్ అవుతుందని పెట్రోల్ బంక్ కూడా తీసుకొచ్చాం, రైట్, అర్థమైంది కదమ్మా. సో ఇప్పుడు పీవీ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎస్టిమేట్ చేసేటప్పుడు ఎన్పివిలో వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ ఎన్పివి ఎలా చేస్తాం, ఫైనల్గా ఎన్పివి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. డెసిషన్ మేకింగ్ ఎలా ఉంటుంది,
ఎన్పివి గ్రేటర్ దాన్ 1, ఎన్పివి పాజిటివ్ అయితే ప్రాజెక్ట్ని, అదర్వైజ్ ఒకవేళ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పా. ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఎక్సలెన్స్ అని, అప్పుడు ఒక ప్రాజెక్టే కావాలని షార్ట్ కట్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్పుడు యాక్సెప్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ విచ్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ ఎన్పివి, యాక్సెప్ట్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇఫ్ ఎన్పివి, ఎన్ఓ కాదు, ఎన్పివి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇప్పుడు మీకు అన్ని దాదాపు మీకు అందరికి తెలుసు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ లో ఏ ప్రాబ్లం అడుగుతాడు, మాక్సిమం అడిగేది ఒకే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. మాక్సిమం ఫస్ట్ ప్రియారిటీ దేనికి ఇవ్వచ్చు, ఎన్పివికి ఇవ్వచ్చు. మీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎన్పివిలో. ఇప్పుడు నేను అన్ని కలిపి ఒక ప్రాబ్లంలో చెప్పలేనుగా, హలో. కానీ మొత్తం కూర్చొని తలస్నానం చేసి పద్ధతిగా ప్రతి ప్రాబ్లం తీసుకొని పాయింట్లన్నీ రాశా. ఇవన్నీ మీకు తెలిస్తే ఏ ప్రాబ్లం అయినా నువ్వు సాల్వ్ చేస్తావు, అవునా, తిరుగులేదు. ఇప్పుడు తెలుసా తెలియదా నాకు చెప్పు. నీకు కావాలంటే అన్ని పాయింట్లు నోట్ చేసుకో, కావాలంటే ఈ పీపీటీ ఇచ్చేస్తా నీకు, నువ్వు పాస్ అవ్వాల్సిందే కావాలి. నేను రాగానే ఒకటి చెప్పానుగా, ఐ కేమ్ విత్ దిస్, ఐ వాంట్ టు మేక్ యూ లైక్ దిస్ అని. దీనికోసం నా ఆస్తులు మొత్తం ఇచ్చేస్తా నీకు. కానీ ఇవన్నీ తెలుసా లేదా ముందు నాకు చెప్పు. డెసిషన్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో, నాట్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. ఎన్పివికి అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ మీద బేస్ అవుతుందా, క్యాష్ ఫ్లోస్ మీద బేస్ అవుతుందా? పిఏటికి డిప్రిసియేషన్ యాడ్ అయితే సిఎఫ్ఏడి వస్తుంది, ఆ సిఎఫ్ఏడి తీసుకొని ఎన్పివి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ని కన్సిడర్ చెయ్యదు. ఇది ఒక ప్రాబ్లంలో అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ దగ్గర ఆపేస్తాడు. గుర్తుందా ఒక ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం పీబీడీటీ దగ్గర ఆపేస్తాడు, క్యాలిక్యులేట్ ఎన్పివి అంటాడు. అప్పుడేముంది, ఆ పీబీడీటీని ప్రజెంట్లో తీసుకొస్తాం కదా, తీసుకొస్తాం ప్రజెంట్లో, ఇంకేమైనా ప్రజెంట్లోనే ఉంటాం అప్పుడు. నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. చెప్పండి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? వెరీ గుడ్, క్యాష్ అవుట్లోకి యాడ్ చేయాలి. దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం XYZ లిమిటెడ్, XYZ లిమిటెడ్ ప్రాబ్లంలో ఉంది, సెల్లో లిమిటెడ్ ప్రాబ్లంలో ఉంది, సిఏ ఇంటర్లో, CMA ఇంటర్లో కూడా ఉంది అది. దేర్ ఆఫ్టర్ కెన్ యూ నో సబ్సిడీ ఇస్తే, బాలు సార్ ఒక ప్రాబ్లం సబ్సిడీ గుర్తుందమ్మా, ఒక ప్రాబ్లం సబ్సిడీ ఇస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్లో నుంచి దాన్ని ఏం చేయాలి, లెస్ చేయాలి, లాస్ట్లో యాడ్ చేయాలి కదా. ఇందాక వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అలాగే చేస్తారన్నారు, సబ్సిడీ వేరు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వేరు కదా. నెక్స్ట్ మీకు తెలుసా ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, షూరా 1 మార్క్ కన్ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ప్రాబ్లం అడుగుతాడు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్, సబ్సిడీ, ట్యాక్స్ అండ్ ట్యాక్స్ షీల్డ్. బాలు సార్ ట్యాక్స్ అంటే ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఏంటి? ప్రాబ్లం కంపెనీలో ప్రాబ్లం ఇస్తాడు కానీ ట్యాక్స్ వద్దా లేదా చెప్పడు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ప్రాఫిట్ వస్తే ట్యాక్స్ పే చేస్తాం, లాస్ వస్తే ఇంకొక పాయింట్ సంక్ కాస్ట్. గుర్తుందా సంక్ కాస్ట్? ప్రాజెక్ట్ కమన్స్ ముద్ర కానీ ఏదైనా ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ చేసి ఉంటే ఆ కాస్ట్ ఏమంటారు? అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ సంక్ కాస్ట్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. హిస్టారికల్ కాస్ట్ ని కన్సిడర్ చేయాలా, ఇగ్నోర్ చేయాలా? ఇగ్నోర్ చేయాలి, పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు. దట్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్ ఆఫ్ దిస్. హలో, దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యువర్ మెటీరియల్ దట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ రీసెర్చ్ చేయడం కోసం కంపెనీ కొంత కాస్ట్ ఇన్కర్ చేసింది అంటాడు. అంటే ఇన్కర్ చేసిందా? ఇప్పుడు మనం ఎన్పివి అంటే ఇన్కర్ చేయబోయేదా, ఇన్కర్ చేసిందా? చెయ్యబోయే తీసుకోవాలి సార్. చేసింది కూడా దానికోసమే కదా సార్? కాదు, మీరు చెప్పేది ఫ్యూచర్ని ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నారు. హిస్టరీ ఈస్ హిస్టరీ, గతం ఈస్ గత. రైట్, సంక్ కాస్ట్ తెలుసు. వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో గుర్తుందా? వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో ఒక ప్రాబ్లంలో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈస్ 120, వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో ఆఫ్ ద 60% అన్నాడు. అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో తెలిస్తేనే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలరు. వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో ఫార్ములా వేరియబుల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. వెరీ గుడ్. కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో సార్, కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఇస్ దిస్ మచ్ అని ఒక ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు. ఓకే, అప్పుడు దీని మీద కూడా మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేయొచ్చాడు. సో కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో ఫార్ములా కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై సేల్. అసలు కాంట్రిబ్యూషన్ అన్న వర్డే యూజ్ చేయండి సార్. వర్డ్ యూజ్ చేయవా? పీవీ రేషియో అని అడుగుతాడు. పీవీ రేషియో, పీవీ రేషియో అంటే పీ రేషియో కదా సార్. PE ratio is different, PV ratio is different. So 1 minus contribution ratio equal to variable cost ratio, 1 minus variable cost ratio equal to contribution ratio. Opportunity cost benefit. So actually we are conducting this kind of marathon classes exclusively for CMA Inter all the subjects for the first time. So మీరు ఇచ్చినటువంటి రెస్పాన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈవెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా ఇలానే కన్సిస్టెంట్గా కండక్ట్ చేస్తాము. సిఏ ఇంటర్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి కండక్ట్ చేసాం, మీకు తెలుసు ఆ విషయం. అలానే ఇప్పుడు CMA ఇంటర్ కూడా రైట్ నౌ అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించి మీకు డేట్స్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ఆడిట్ కూడా డేట్ అనౌన్స్ చేస్తాం జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ వీ విల్ ఈవెన్ బీ కండక్టింగ్ మ్యారథాన్ క్లాసెస్ ఆన్ ఆడిటింగ్ ఆల్సో. Just wait for few days, we'll release the schedule for auditing also. We just wanted to take some confirmation, that's why we are waiting. Okay, next one,
సో నేను వచ్చినటువంటి పర్పస్ చాలా సింపుల్ అండి. ఈ క్లాసెస్ని మీరు బెస్ట్ పాసిబుల్ వేలో యూస్ చేసుకోండి. సో ఇది మీకు ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అని అనుకోండి. జస్ట్ బై స్పెండింగ్ 1 day యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రివైజ్ ద ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో అవకాశాన్ని చక్కగా యూస్ చేసుకోండి. అండ్ మేమైతే చాలా క్లియర్గానే ఇంటెన్షనల్గానే వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ నాట్ టు ఛార్జ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ దిస్ సర్వీస్. మీకు కూడా తెలుసు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ అదర్ అకాడమీ దే విల్ డెఫినెట్లీ బీ ఛార్జింగ్ సమ్ అమౌంట్. Either it can be 200 or 300 or 400, but we have decided not to charge anything. So we run with a very different objective. మాకు మాస్టర్ మైండ్స్ ఒక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క గ్రోత్ ఒకటే కాదు ఇంపార్టెంట్, ఈ కోర్స్ యొక్క గ్రోత్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వెదర్ యూ బిలాంగ్ టు మాస్టర్ మైండ్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ అకాడమీ, వీ వాంట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ టు క్వాలిఫై దిస్ కోర్స్. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అన్ఫార్చునేట్లీ చాలా అకాడమీస్ ఆ పాస్ పర్సంటేజ్ మీద కాకుండా మిగతా వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. అది ఈ కోర్సులో వర్కౌట్ అవ్వదు. ఈ కోర్సులో వర్కౌట్ అయ్యేది కేవలం పాస్ పర్సంటేజ్ మాత్రమే. బికాస్ మేము ఎంత బాగా క్లాస్ చెప్పినా ఏం చేసినా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు క్వాలిఫై అయితేనే మీ నుంచి మేము పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ పొందగలుగుతాం. కాబట్టి మాకు పాస్ పర్సంటేజ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో మీరు ఎక్కువ మంది క్వాలిఫై అవ్వాలి, ఈ సర్వీస్ యొక్క బెనిఫిట్ పొంది మీరు ఎక్కువ మంది క్వాలిఫై అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఓకే, అండ్ ఈ సందర్భంగా అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేసినటువంటి మా టీం మెంబర్స్, అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఇలాంటి ఒక మ్యారథాన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేద్దాము, స్టూడెంట్స్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది అని ప్రపోజ్ చేసినటువంటి మన అడ్మిన్ ఇన్ఛార్జ్ కోటేశ్వర గారు కావచ్చు, మన అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జ్ కావచ్చు, మన అకాడమిక్ అబ్జర్వర్ కావచ్చు. అలానే వన్స్ ఈ డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మరి ఇక్కడ ఫిజికల్ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చూడాలి కదండి, ఇక్కడ రికార్డింగ్ కానీ అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చూడాలి కదా. సో దానికి మాకు కంప్యూటర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, వాళ్ళు అరేంజ్మెంట్స్ చూశారు. అండ్ అన్నిటికంటే బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ మాకేంటంటే రైట్ నౌ మనకి CA కానీ CMA ఇంటర్ కానీ 8 బ్యాచెస్ జరుగుతున్నాయి. ఐడియా ఉంది కదా. ఓకే, నిన్ననే 2 క్రాష్ బ్యాచెస్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. 2 కాదు 3 క్రాష్ బ్యాచెస్, ఒక రెగ్యులర్ బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. ఒక రోజుకి మనం దాదాపుగా 11 hours టైం టేబుల్ ప్లాన్ చేయాలి ఒక బ్యాచ్కి. సో 8 రెగ్యులర్ బ్యాచెస్ ఇప్పుడు మనకు నడుస్తున్నాయి, అంటే 88 hours ఆఫ్ టైం టేబుల్ మేము వేయాలి ప్రతిరోజు. దాంతోపాటు నిన్ననే ఒక 3 బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయినాయి. గ్రూప్ 1 క్రాష్ బ్యాచ్ ఫర్ CA ఇంటర్, గ్రూప్ 2 క్రాష్ బ్యాచ్ ఫర్ CA ఇంటర్, గ్రూప్ 2 రెగ్యులర్ బ్యాచ్ ఫర్ CA ఇంటర్. వాళ్ళకు ఒక 11 hours టైం టేబుల్ ప్లాన్ చేయాలి. సో 88, 8 + 3 11 into 11 hours per day, it's 121 hours. ఒక రోజుకి మేము ప్రిపేర్ చేయాల్సిన టైం టేబుల్ 121 hours పర్ డే. ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఒక ఫ్యాకల్టీ 6 to 7 hours క్లాసెస్ తీసుకుంటారు. దీన్ని బట్టి మన ఫ్యాకల్టీ కౌంట్ మీరు ఈజీగా చెప్పేయచ్చు, నేను మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇంతమంది ఫ్యాకల్టీ టీం ఉన్నప్పుడు మరి ఇవాళ ఒక ఫ్యాకల్టీ మీకు ఫుల్ డే డెడికేట్ అయ్యి క్లాస్ చెప్తున్నారు అంటే దెన్ వాట్ అబౌట్ హిజ్ నార్మల్ క్లాసెస్? ప్రతిరోజు తన క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా, మరి వాటి పరిస్థితి ఏంటి? No issues, we have some other faculty, even spare faculty to take care of that. మా రిక్వైర్మెంట్ 20 ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అయితే మా దగ్గర ఇప్పుడు 25 మెంబర్స్ ఉంటారు. మినిమం ఒక 5 మెంబర్స్ స్పేర్ ఉంటారు. అలానే ఎప్పుడు కూడా 3 to 4 మెంబర్స్ ఫ్యాకల్టీ ట్రైనింగ్లో ఉంటారు. ఈవెన్ టు దిస్ డే 4 ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నారు. ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, ఇట్స్ నాట్ ఏ 1 day జాబ్. సో మేము ఒక ఫ్యాకల్టీని రిక్రూట్ చేసుకున్న తర్వాత తనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి 4 నుంచి 5 months పడుతుంది. తనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ క్లాసెస్ ఇవ్వడానికి ఇంకో 6 months పడుతుంది. ఇట్స్ ఎ 1 year లాంగ్ ప్రాసెస్. ఇట్స్ 1 year లాంగ్ ప్రాసెస్. సో మరి ఆ ఫ్యాకల్టీ యొక్క క్లాసెస్ వేరే వాళ్ళు తీసుకుంటారు. మీరు CMA ఇంటర్ ఇక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు కూడా తెలుసు, ఎవరైనా ఒక ఫ్యాకల్టీ సెలవు పెడితే ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ యూ టు సిట్ ఐడిల్. ఇంకో ఫ్యాకల్టీతో క్లాసెస్ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం కదా. మరి అడ్జస్ట్ చేయాలి అంటే వేరే ఫ్యాకల్టీ ఉండాలి కదా మన దగ్గర స్పేర్. సో ఆ స్పేర్ ఫ్యాకల్టీ కూడా మన దగ్గర ఉంటారు. ఇవన్నీ చూసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ టైం టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్. దాంట్లో 2 స్టాఫ్ ఉంటారు, అంటే ఒక ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు, ఒక అసిస్టెంట్ ఉంటారు. సో ఇవాళ మీ ఫ్యాకల్టీ వచ్చి క్లాసెస్ చెప్తున్నప్పుడు ఆ క్లాసెస్ ఏమాత్రం డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా, అంటే ఆ ఫ్యాకల్టీకి సంబంధించిన వేరే క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా, అవి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఇవాళ యాజ్ యూజువల్గా జరుగుతున్నాయి. సో క్రెడిట్ గోస్ టు ద టైం టేబుల్స్ డిపార్ట్మెంట్. సో మీకు మేము షెడ్యూల్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మేము అప్రూవల్ తీసుకుంది ఎవరికో తెలుసా? టైం టేబుల్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ ఆర్ నాట్? ఈ డేట్స్లో మీరు ఆ ఫ్యాకల్టీని ఇవ్వగలరా లేదా? ఇవ్వలేము, గుడ్. ఏం చేయాలి? వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ టు అస్?
సో ఆ రేంజ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ ఇక్కడ ఉంటుందండి. అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కలిసి వర్క్ చేసినప్పుడే మీకు ఎండ్ రిజల్ట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. సో ఇంతమంది పడ్డటువంటి కష్టం మీకు ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుందంటే మీరు చక్కగా క్లాసెస్ వింటే. మేము చెప్పడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీరు వినడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సీరియస్గా వినండి, మీ ఎగ్జామ్స్ చక్కగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. Well, in capital budgeting, by going with all the CMA study material and CAinter study material with respect to NPV, all the points I covered, right? చూపించాను కదా. వర్కింగ్ క్యాపిటల్, సబ్సిడీ మీకు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ మీరు సాల్వ్ చేస్తుంటే బికాజ్ యువర్ వెటరన్ క్రికెటర్స్. ఎస్, ఎన్పీవీలో ఈ పాయింట్స్ అన్నిటి మీరు తెలుసుకోగలిగితే 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయగలరు. మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ దిస్ వన్ ఈస్ ఐ మేడ్ ఇట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇందులో అన్ని ఒక పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను. వాట్ ఈస్ దట్? సంక్ కాస్ట్. సంక్ కాస్ట్ అంటే ద కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ బిఫోర్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఇగ్నోర్. వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో. వేరియబుల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. Contribution. Sometimes instead of giving variable cost, they will give you variable cost ratio. Contribution ratio. Balu sir, opportunity cost benefit and sir. See, when you make investment, because of that you may get certain additional benefit, right? Because of that additional benefit also one of the benefit to you. For example, X is a person. Do you remember one of the problem which is nothing but Navjeevan Hospital? Navjeevan Hospital. Capital budgeting lo NPV profitability index మీద ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసాం, గుర్తుందా? క్లయింట్ దగ్గరికి వస్తే వాడు కమిషన్ రెఫర్ చేస్తాడు వేరే వాళ్ళకి. హలో అంటే వేరే ఆర్గనైజేషన్కి రెఫర్ చేస్తే అక్కడ కమిషన్ వచ్చేది. కానీ వాడు కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ కానీ స్టార్ట్ చేశాడు అనుకో, ఆ కమిషను రాదు. అంటే బికాజ్ ఇఫ్ ఐ మేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్ ఐ బీన్ గెటింగ్ అవుట్ సో ఫార్, దట్ బెనిఫిట్ మే గెట్స్ వాట్ డిసపియర్. నాకు ఆపర్చునిటీ చచ్చిపోతుంది నేను ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే. మరి ఆ ప్రాజెక్ట్ నేను ఇవాల్యుయేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ కాదు, ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల నాకు ఒక లాస్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ నాకు బెస్ట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఈ ప్రాజెక్ట్లో వచ్చిన రెవెన్యూ ఆ ప్రాజెక్ట్కి అయిన కాస్ట్నే కాదు, దీనివల్ల నాకు వచ్చిన లాస్ని కూడా ఏం చేయగలగాలి? రికవరీ చేయగలిగితే అది అప్పుడు నాకు బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. అందుకోసం ఎఫ్ఎం ఏముంటుందంటే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ లాస్ని కూడా పరిగణలో తీసుకోండి. దానికోసం ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు, నవజీవన్ హాస్పిటల్ సమ్ హాస్పిటల్ ఇస్ దేర్, ఆ ప్రాబ్లంలో కమిషన్ మిస్ అవుతుంది అని. పోనీ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అంటే యు నో దట్ అడ్వాన్స్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో మనం ప్రాబ్లం చేసాం, వేస్టేజ్ డిస్పోజ్ అవుతుంది, గుర్తుందా ప్రాబ్లం? ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఆ వేస్టేజ్ మనకు రాదు, వేస్టేజ్ ఉండదు. ఆ వేస్టేజ్ మీద పెట్టిన మనీ మనకేమవుతుంది? సేవ్ అవుతుంది. అంటే బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దెర్ ఈస్ వన్ ఆపర్చునిటీ క్రియేటింగ్ అండ్ యు ఆర్ జనరేటింగ్ ఇన్కమ్. సో in such a case, while evaluating a project, what you have to do? Not only consider the revenue associated with the project, but also benefit you are getting out. అప్పుడు నీకు 2 బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఏవేవి చెప్పండి? ఒకటి రెవెన్యూ వచ్చేది, రెండవది ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఇప్పుడు బెనిఫిట్ అయితే ఏం చేయాలి? రెవెన్యూకి యాడ్ చేయాలి, అంటే అది ప్రాఫిట్గా భావించాలి లేదా ఇన్కమ్ కింద భావించాలి. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ లాస్ అయితే డిడక్ట్ చేయాలి. 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు రెండిట్లో ఏదో ప్రాబ్లం అడగొచ్చు కదా. నవజీవన్ హాస్పిటల్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ లాస్, కెమికల్ కంపెనీ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో ఉంది, మీకు స్టడీ మెటీరియల్ మీరు చూస్తే CMAలో కూడా ఉంది అది. ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ స్టడీ చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఓహో వాడు అక్కడ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ లాస్ అడిగాడు, ఇక్కడ బెనిఫిట్ అడిగాడు. స్టూడెంట్ని ఈ రెండిట్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర అడుగుతాడు అనే ఉద్దేశంతో ఆ 2 పాయింట్లు కూడా ఇక్కడ పెట్టాను. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్, డూ యూ రిమెంబర్ సెల్లో లిమిటెడ్ ప్రాబ్లంలో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ డిప్రిసియేషన్ బట్ దేర్ ఇస్ నో ట్యాక్స్. ఒక ప్రాబ్లం మీరు స్టడీ మెటీరియల్ చదవాలమ్మా. అదే మన ఖురాను, బైబిల్, భగవద్గీత డివైడెడ్ బై ఆల్. ప్రస్తుతానికి అంత జాగ్రత్త చదవండి. ఒక ప్రాబ్లం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఎలా ఉందంటే, డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఎ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. డూ అగ్రీ? డిప్రిసియేషన్ టు బీ కన్సిడర్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. వెన్ దెర్ ఇస్ నో డిప్రిసియేషన్ దెర్ ఇస్ నో ట్యాక్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్యాక్స్ లేదా డిప్రిసియేషన్ లేదు, గుండెలు బాదుకుంటాడు. స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్, WD మెథడ్, ఏ మెథడ్ అయితే నాకు ఎందుకురా, ఏం లేదు ప్రాబ్లంలో, ట్యాక్స్ లేదు, అసలు నువ్వు అవసరమే లేదు. కానీ ట్యాక్స్ ఉంటే రైట్. ఒక ప్రాబ్లంలో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ డిప్రిసియేషన్ అంటాడు, కానీ ట్యాక్స్ ఇవ్వడు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఓహో తీసుకుంటాం అనిపిస్తుంది, కానీ తీసుకోకూడదు. ఎందుకు? ట్యాక్స్ లేదు, రైట్? దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఒక ప్రాబ్లమే డిజైన్ చేశారు. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ multiple assets are purchased at a different time period. I am going to start a project beginning, right? I need to buy different types of asset, different time period. XYZ limited problem. CA లో ఉంది, CMA లో కూడా ఉంది ఆ ప్రాబ్లం. టైటిల్ మార్చాడు. ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టార్ట్ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఐ నీడ్ 4 assets or 3 assets. 3 assets కావాలి. ఇనిషియల్లీ ఐ విల్ బై 1 asset, ఓకే. ఆఫ్టర్ 1 year ఐ విల్ బై 1 more asset. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 3rd year ఐ విల్ బై 1 more asset. అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్?
ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏం చేయాలి డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్లో పెట్టిన వాటిలన్నింటినీ ప్రజెంట్లో తీసుకురావాలి. ప్రజెంట్లో తీసుకురావడం కోసమే మనం టైం వాల్యూ మనీ నేర్చుకుందాం. టైం వాల్యూ మనీ మీద స్పెండ్ చేయడానికి టైం రీజన్ ఏంటంటే ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈజ్ అ పర్సన్ హూ స్టార్టెడ్ హిస్ ప్రాజెక్ట్ విత్ 3 assets. ఫస్ట్ అసెట్ మేడ్ బిగినింగ్, దాన్ని ప్రజెంట్లో తీసుకురావాలా? నో, అవసరం లేదు. ఎందుకు చెప్పండి? అది ఆల్రెడీ ప్రజెంట్లో ఉంది. సెకండ్ మెషిన్ పర్చేజ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ అంటే మళ్ళీ దాన్ని ప్రజెంట్లో తీసుకురావాలి. థర్డ్ మెషిన్ పర్చేజ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్ అంటే ప్రజెంట్లో తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు టోటల్ వాడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? ఫస్ట్ అసెట్ మీద పెట్టిందా? ఫస్ట్ అసెట్ మీద పెట్టింది డైరెక్ట్గా తీసుకోవాలి. సెకండ్ థర్డ్ పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ప్రజెంట్లో తీసుకొచ్చుకొని సమ్ చేసుకోవాలి. రైట్. అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇనిషియల్ పేమెంట్ అండ్ అడిషనల్ పేమెంట్ ఫర్ అసెట్. ఈసారి ఇలా మార్చాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి బాలు సార్, నేను ఒక అసెట్ కొన్నాను 1 lakh, 50% ఇప్పుడు పే చేశాను, రిమైనింగ్ 50% థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్లో పే చేశాను. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు 2 assets కొన్నాడా? 1 asset కొన్నాడు, కానీ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో పే చేస్తున్నాడు. అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? బిగినింగ్లో పే చేసిన 50% యాజ్ టీజ్గా తీసుకోండి, రిమైనింగ్ 50% ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రజెంట్లో తీసుకురండి. 2 ప్రాబ్లంలో చూడండి, మల్టిపుల్ అసెట్స్ ఫర్ ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్, బట్ సేమ్ ప్రాజెక్ట్ సేమ్ అసెట్ బట్ మల్టిపుల్ పేమెంట్స్. మల్టిపుల్ అసెట్స్ మల్టిపుల్ పేమెంట్స్. ఎంత ఇంటెలిజెంట్గా అడిగాడు క్వశ్చన్. వీటిలన్నిటినీ కలిపి మిమ్మల్ని అడగచ్చు. ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్ ద పీరియడ్స్ మేము చెప్తాం కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న లాజిక్ని ఐడెంటిఫై చేశాను. సెట్ ఆఫ్ లాసెస్ గుర్తుందే ప్రాబ్లం. సెట్ ఆఫ్ లాస్ వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ జనరల్గా ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఇస్తుంది. కానీ ఒక ప్రాబ్లంలో ఏమన్నాడంటే ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఇవ్వదు బాలు సార్, ఫ్యూచర్లో వచ్చిన ఈ లాస్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేయొచ్చు, సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. ఈ పాయింట్ ఇచ్చాడు. ఈ పాయింట్ వాడు ఎక్కడైనా డిజైన్ చేయొచ్చు. ఏ ప్రాబ్లం తీసుకురైనా దానికి దీన్ని యాడ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి సెట్ ఆఫ్ లాస్ వస్తే ఏం చేయాలి? కన్సర్న్ ఇయర్లో లాస్ వచ్చినా దాని మీద నువ్వు ట్యాక్స్ తీసుకోకూడదు, ఆ లాస్ని భరించాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చిన ప్రాఫిట్లో ఎంతైతే ప్రాఫిట్ వస్తుందో ఆ ప్రాఫిట్ని లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన లాస్ని మొత్తం ఏం చేయాలి? డిడక్ట్ చేసిన తర్వాత ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ కన్సిడర్ చేయాలి. అయితే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇదంతా ఎందుకోసం జరుగుతుంది? ట్యాక్స్ తక్కువ పే చేయడం కోసమే కదా. ఒక్కసారి ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత నువ్వు ఎందుకు నువ్వు డిడక్ట్ చేసావు కదా, డిడక్ట్ చేయడానికి పర్పస్ ఏంటి? కేవలం ట్యాక్స్ తగ్గించడం కోసమే. డిడక్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి? యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. కానీ చాలామంది స్టూడెంట్స్ యాడ్ బ్యాక్ చేయరు, సెట్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం కదా అని. సెకండ్ ఇయర్ నీకు లాస్ కాదు కదా. హలో, సెకండ్ ఇయర్ అది లాస్ కాదు, కానీ ఎందుకు డిడక్ట్ చేసావు? ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు పే మచ్ ట్యాక్స్ కదా. అటువంటిప్పుడు ట్యాక్సిబిలిటీ క్యాల్కులేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేయండి? యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. సెట్ ఆఫ్ లాస్ ట్రీట్మెంట్ చెప్పండి నాకు, ఎలా చేస్తాం? సార్ ఇయర్ లాస్ వచ్చింది సార్, ఓకే, ఇయర్లో ట్యాక్స్ షీల్డ్ తీసుకుంటావా? నో తీసుకోండి సార్, నేను అలాగే భరిస్తాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేస్తాను? ఇయర్ వచ్చిన లాస్ మొత్తం దాంట్లోంచి డిడక్ట్ చేస్తాను, ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ తగ్గిపోతుంది, ట్యాక్స్ తక్కువ పే చేస్తాను. పే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తావు? యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఎందుకు యాడ్ బ్యాక్ చేయడం, మళ్ళీ ఎందుకు డిడక్ట్ చేయడం, మళ్ళీ ఎందుకు యాడ్ బ్యాక్ చేయడం అని అడుగుతారు స్టూడెంట్స్. ఏం చెప్తాం దానికి? డిడక్ట్ చేయడానికి పర్పస్ ఏంటి? ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ తగ్గించడం కోసం. ట్యాక్స్ పే చేసావు కదా, మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేయి? యాడ్ బ్యాక్ చేసేయి. నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్, ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ వ్యానిటీ ఫ్యాక్టర్. ఇది ఎందుకు అడుగుతున్నారు? ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. కానీ ఇంకొక ప్రాబ్లం 1 to 10 years సేమ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. 1 to 10 సేమ్ ఉన్నప్పుడు వ్యానిటీ ఫ్యాక్టర్ యూస్ చేస్తాం. డూ అగ్రీ? ఎవ్రీ ఇయర్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ యూస్ చేస్తాం. మీకు తెలుసా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, 1 to 3 డిఫరెంట్, 3 to 6, 6 to 8, 9 to 10 మధ్యలో ఐడెంటిఫై చేస్తాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలో తెలియాలి, ప్రజెంట్ వాల్యూ వ్యానిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి, ఈ రెండు కూడా ఎప్పుడు యూస్ చేయాలో కూడా తెలియాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం గుర్తుందా? 6 to 8 సేమ్ ప్రాఫిట్ వస్తే ఏం చేస్తాం? 6 to 8 సేమ్ ఇయర్స్ వస్తే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ 6, 7 కన్సర్న్ ఇయర్ 8ని యాడ్ చేసి దెన్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ ట్రీట్మెంట్. Then how do you bring equal cash inflow which arises in the middle of the year? That is nothing but summing up of what? Concern present value factors. Concern present value factor. Next types of economies. గుర్తుందా? ఎలైట్ కుక్కర్ కంపెనీ ఓ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసాం. చాలా సందర్భం CA ఇంటర్లో ఉంది, CMAలో ఉంది, IPCSలో కూడా అడిగాడు ప్రాబ్లం. ఎకానమీస్ అంటే ఏంటి? లార్జ్ స్కేల్ బెనిఫిట్స్. ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల అప్పటిదాకా మనం పెట్టిన ఖర్చు ఫ్యూచర్లో ఏమవచ్చు? తగ్గి మనకు బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు. హలో, లేదు ఇంతకు ముందులాగా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం వల్ల మన రెవెన్యూ లెవెల్ పెరగవచ్చు. అంటే ఇండివిజువల్గా సేల్ చేయడం కంటే ఎలా వెళ్తాం? కాంబినేషన్లో వెళ్తాం. కాంబినేషన్లో వెళ్ళడం వల్ల అగ్రిగేట్ కాస్ట్ రెడ్యూస్ అయ్యి మనకి ఇన్కమ్ అవ్వచ్చు. కాంబినేషన్కి వెళ్ళడం వల్ల బికాస్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ వీ మే గెట్ వాట్ ఇస్ దట్? అడిషనల్ బెనిఫిట్. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్టర్ స్టడీయింగ్ RTP means our study material, I picked up these points. If you are good at all these points, right, you can handle any problem in capital budgeting open challenge.
ఇంతకు మించి ఏ క్వశ్చన్ ఉందా? అసలు ఒక్క ప్రాబ్లం తీసుకురా, నాకు నా ప్రాపర్టీ ఇచ్చేస్తా, బ్యాంక్ చెక్ రాసి ఇచ్చేస్తా సార్, బైక్లో ఉంది సార్, కింద తీసుకురండి సార్, ఇచ్చేస్తాం వీళ్ళకి. అరే నేను అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నా కదా. ఇవి తెలుసుకోకుండా ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళి ఎగ్జామ్ బాగా రాయాలని ఏ దేవుడిని దండం పెట్టదు, ఏ దేవుడికి ఎఫ్ఎం రాదు. ఐ నో దట్. ఓకే, ఇవి ఐడియా ఉంది కదా. ఇవన్నీ తెలిసిన తర్వాత ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దామా? కానీ అన్నీ ఉండే విధంగా ఉండదు, కానీ దెర్ ఈజ్ వన్ ప్రాబ్లం. బట్ మీన్ వైల్ ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇవి కూడా నేర్చుకుందాం. ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం మీద నేను ప్రాబ్లం ఒకటి సాల్వ్ చేశాను. ఐ విల్ ప్రొజెక్ట్ దిస్ వన్. ఐ విల్ బ్రాడ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లం దాదాపు ఈ ప్రాబ్లం ఒకటి సాల్వ్ చేస్తే మీకు అన్ని కవర్ అయిపోతాయి. దీనికి ఉన్న పాయింట్స్ నేను కొన్ని పాయింట్స్ ఏం చేశాను, యాడ్ చేశాను అంతే. ఈ ప్రాబ్లం స్టడీ చేయండి. చూడండి, XYZ లిమిటెడ్ ఈస్ ప్లానింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ 8 years. ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ సెట్ అప్ వాట్ ఎకనామిక్ జోన్, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్, స్టార్టింగ్ ఫర్ వాట్ ఇస్ ఇట్, సబ్సిడీ ట్రీట్మెంట్ వచ్చింది కదా. ఏం చేయాలి సబ్సిడీ ట్రీట్మెంట్? వెరీ గుడ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి. వెరీ గుడ్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ 25,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్, రైట్, 25,000 సబ్సిడీ ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి. ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్లో 25 lakhs. దీని ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఏం చేస్తాం, డిడక్ట్ చేస్తాం. అండ్ ఇనిషియల్ ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్, ఇక్కడ చూడండి, ఇనిషియల్ ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ ఎంత, 1.75. అడిషనల్ ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ ఇస్ 1 project 2 assets. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయకూడదు. ఇది ఎప్పుడు చేశాడు? ఇది 12,50,000 విల్ బి పర్చేజ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 3rd year ఫ్రమ్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ దట్ ఇయర్. అంటే 3rd yearలో వచ్చిన క్యాష్ ఇన్ఫ్లోతో కొన్నాడట. అంటే స్టూడెంట్ ఏమనుకుంటాడంటే, ఒకటి కొనేసాడు కదా సార్, ప్రజెంట్లో తీసుకొద్దాం. నో, వాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టలా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ దానికోసం వాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టింది. సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు, 3rd yearలో వచ్చిన క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్తో నేను అసెట్ పర్చేజ్ చేస్తాను అంటున్నాడు, రైట్. అండ్ అడిషనల్ ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ 12,000 విచ్ విల్ బి పర్చేజ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 3rd year ఫ్రమ్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 8th year ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ హ్యావ్ నో రీసేల్ వాల్యూ. నో రీసేల్ వాల్యూ అంటే సాల్వేజ్ వాల్యూ లేదు. మరి సాల్వేజ్ వాల్యూ లేదు కదా సార్, అసెట్ ఉండి లేదా, అసెట్ డిప్రిసియేషన్ అయిపోవడం వల్ల లేదా, అది నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. అప్పుడు దానికి నువ్వేం చేయాలి, రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చూడు, వాడు ఇండైరెక్ట్గా అడిగాడు, నువ్వు రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావా? చెయ్యాలి కదా సార్. రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంట్రా, కాస్ట్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్. డిప్రిసియేషన్ ట్రీట్మెంట్ తెలుసా? ఎస్, ట్యాక్స్ ఉంటేనే వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా. ఆర్ గెటింగ్ మా? సో ఇప్పుడు రిటర్న్ రీసేల్ వాల్యూ, అడిషనల్ ఎక్విప్మెంట్ కెన్ బి సోల్డ్ ఫర్ 1,25,000. అడిషనల్ ఎక్విప్మెంట్ 1,25,000 అయింది. ఇప్పుడు 1,25,000 సేల్ చేస్తే వాడి ప్యాకెట్కి 1,25,000 డైరెక్ట్గా వస్తుందా, లేదు ట్యాక్స్ కట్టాలా? ఎస్ ఆర్ నో? లేదు ట్యాక్స్ షీల్డ్ అడిషనల్గా వస్తుందా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేయాలి. అది కూడా ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతున్నాడు. హలో, మీరు రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ కూడా 1,25,000 ఉంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి? నో గెయిన్ నో లాస్. అప్పుడు యాస్టీస్గా తీసుకుంటాం. రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ 1 lakh వచ్చింది అంటే 1 lakh వచ్చింది, నువ్వు 1,25,000 కమ్మావు, 25,000 గెయిన్ మీద ఏం కట్టు, ట్యాక్స్ కట్టు. ఆ 1,25,000లో ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసిన అమౌంట్ నెట్ సేల్ ప్రొసీస్ కింద కన్వర్ట్ అవుద్ది. కాదు, ఈసారి ఏం చేసావు, 1 lakh కాదు 1 lakhకి సేల్ చేసావు, అప్పుడు లాస్ కదా. ఎంత లాసు? 25,000. దాని మీద మళ్ళీ నీకు ట్యాక్స్ షీల్డ్. నీకేంటి పరిస్థితి, నువ్వు అమ్మిన 1 lakh ప్లస్ దీని మీద వచ్చిన ట్యాక్స్ షీల్డ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. అది మొత్తం 2 పాయింట్లు అడిగాడు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం అడిగాడు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ట్రీట్మెంట్. దాదాపు ఈ 4 paragraph నువ్వు సాల్వ్ చేసావు అంటే ర్యాంక్ హోల్డర్ నువ్వు. ఎందుకంటే దీంట్లో సబ్సిడీ వచ్చింది, మల్టిపుల్ అసెట్, క్యాపిటల్ గెయిన్, క్యాపిటల్ లాస్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్, వాట్ నాట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గివెన్ హియర్. ఇక్కడే జడ్జిమెంట్ చేస్తాడు నేను అంత ప్రాబ్లంలో. రైట్, విల్ బీ నీడెడ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బీ ఫైనాన్స్ ఫ్రమ్ సఫిషియంట్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఇయర్లోకి వచ్చిన తర్వాత 1, 2, 3 ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్సా. హలో, ప్రజెంట్లో తీసుకురావాలంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 4 to 5, 6 to 8. స్టూడెంట్ కన్ఫ్యూజన్, సార్ 6 to 8, 6 to ఎలా సార్, ఇది ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ యూజ్ చేయాలి ఎప్పుడు, 1, 2, 3 ఆ ఉన్న ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం చేయాలి, సమ్ చేయాలి. ఎప్పుడు, ఏ ఇయర్ కోసం, 4, 5K. సార్ యానిటీ ఫ్యాక్టర్ యూజ్ చేయొచ్చా సార్? యానిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తావు, 1 to 5 ఉంటే యూజ్ చేస్తావు, 1 to 8 ఉంటే యూజ్ చేస్తావు. వాడు ఎక్కడ ఇచ్చాడు, వాడు మధ్యలో ఇచ్చాడు, అప్పుడు ఏం చేస్తావు అనేది. కానీ నిన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కింద ఏమి ఇచ్చాడు తెలుసా, 1 to 8 years ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, గుర్తుందా? చూడండి, 1 to 8 years. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు సార్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 6 to 8 ఇచ్చారు కదా, 6 to 8 ఫ్యాక్టర్ వాల్యూని సమ్ చేసి ఇవ్వచ్చు కదా. బాలు సార్, వాడిని లేపేయాలి, మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు. నేను 1 to 8 years ఇచ్చాను అనుకో, వాడు 1 to 8 years ఇస్తాడు, 1 to 8 years తీసుకొని చేస్తాడు. చేస్తే ఏమవుద్ది, టైం అయిపోద్ది. బయటకు వచ్చి ఏం చెప్తాడు, పేపర్ ఈజ్ అచ్చా హై లేకిన్ మై కర్నా హీ పాయా క్యోంకి టైం సరిపోదు. నిన్ను లేపేయాలంటే క్వశ్చన్ ఇంటెలిజెంట్గానే కాదు, నీ టైం తీసేసినా పోతావు నువ్వు. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? అది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఈ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూని సమ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత, 120. వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బీ 60%. ఇప్పుడు ఏం చెప్పండి, ఇందులో నీకు ఇంకోటి కూడా తెలియాలి కదా, ఏ రేషియో,
వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో, అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో చెప్పండి. పివి రేషియో, పిఈ రేషియో, ఏంలే వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియోనే. ఓకే, ఆ 40% ఏమంటారు? కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో. దానికి ఒక వేరియబుల్ ఉంది, ఏంటిది? పివి రేషియో. నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ క్యాష్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ విల్ బి, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 18 lakhs. ద లాస్ ఆఫ్ ఎనీ ఇయర్ విల్ బి సెట్ ఆఫ్. చూసారా, సెట్ ఆఫ్ లాస్ కూడా అడిగాడు ఈ ప్రాబ్లంలో. ఫ్రమ్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెంట్ 2 years. కంపెనీ టు 30% ట్యాక్స్ రైట్. ట్యాక్స్ 30% వచ్చిందమ్మా, ఏంటి పరిస్థితి? సరే, ట్యాక్స్ 30 ఉంటే డిప్రిసియేషన్ పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిందే. 12% వుడ్ బి అప్రోప్రియేట్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. కంపెనీ ఫాలోస్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. ఇప్పుడు ఇందులో మిస్ చేసింది ఏంటో తెలుసా? ఈ ప్రాబ్లం ఇంకొద్దిగా టఫ్ చేస్తే ఏమవుతుంది తెలియదు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ నో రీసేల్ వాల్యూ కదా. హలో, ఈ రీసేల్ వాల్యూకి ఇక్కడ 1 lakh అమ్మాడని పెడదాం, అప్పుడు గెయిన్ వస్తుంది. హలో, ఇక్కడ 1,25,000ని 1 lakh తీసేస్తాం, 25,000 పెడదాం, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? లాస్ వస్తుంది. లాసు గెయిన్ వచ్చిందనుకో, లాస్లో రికవరీ అవుతుంది. అలాగే పెట్టిన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో 25% రికవరీ అవుతుందని చెప్దాం. అవచ్చు కదా. ఈ ప్రాబ్లంలో ఏవి చెప్పకపోతే ఎంత పర్సెంటేజ్? 100%. రైట్. ఏదో ఒక ప్రాబ్లంలో ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఇగ్నోర్డ్ అని ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. సేల్స్ ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కవర్డ్ ఆర్ యాడెడ్ అని. ఆ పాయింట్ తీసుకొచ్చి ఇందులో యాడ్ చేయొచ్చుగా. హలో, ఇలా టఫ్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రాబ్లం చేయగలరా? ఇందులో ఉన్న పవర్ పాయింట్స్ ఏంటి అని చెప్పండి. సబ్సిడీయా, వర్కింగ్ క్యాపిటలా, వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియోనా, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషనా, సెట్ ఆఫ్ లాసెసా, ఇంకా ఆ మల్టిపుల్ అసెట్సా, ఎస్ ఆర్ నో, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, అడిషనల్ అసెట్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ అసెట్. ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం మీరు నిలబడుకొని సాల్వ్ చేయగలిగితే ఇన్ టైంలో యు ఆర్ ద ర్యాంక్ హోల్డర్. ఓపెన్ ఛాలెంజ్. ఏమేమి చెప్పండి, ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేసేది తెలుసా ఇందులో? స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిపుల్ అసెట్స్ అట్ ఎ డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్నెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, సెట్ ఆఫ్ ద లాస్, ట్యాక్స్ అండ్ ట్యాక్స్ షీల్డ్, వాట్ ఈస్ ద సబ్సిడీ, ఇట్స్ ట్రీట్మెంట్ వైల్ ఎస్టిమేటింగ్ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో, project commence with what? Multiple assets at a different time period, set off loss in future profit, variable cost ratio, contribution ratio, working capital. ఒక్క ప్రాబ్లం, మల్టిపుల్ టాపిక్స్ ఆస్ట్. ఇవన్నీ చేస్తే పాస్. ఇది పాయింట్. చూడండి, ఇప్పుడు ఏం చేసాం? కాస్ట్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకున్నాం, లెస్ యాడ్ ఏం చేసాం? సరే, లెస్గా సార్ చేయాలి. లెస్ ఏంటి? సబ్సిడీ చేయాలి. లెస్ సబ్సిడీ చేశాను కదా, అండ్ పీవీ ఆఫ్ ఇనిషియల్ క్యాష్ అవుట్లో. సార్ మళ్ళీ థర్డ్ అసెట్ కొన్నాం కదా సార్, అది ఎందుకు చూపించలేదు ఇక్కడ? వెరీ గుడ్, అది థర్డ్. నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ ఉంది కాబట్టి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? డిప్రిసియేషన్. డిప్రిసియేషన్ ఏ మెథడ్? స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. సో స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్, కాస్ట్ మైనస్ స్క్రాప్ డివైడెడ్ బై లైఫ్. 175, దీనికి స్క్రాప్ లేదు కదా, 21.875. డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఎక్విప్మెంట్ హౌ మచ్? ఇది 125 మైనస్ 1.25 తీసుకుంటే 2.25. ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ఎందుకు? ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ గివెన్ విత్ వాట్? సేల్స్ యూనిట్స్ కదా. అప్పుడు నేనేం చేశాను? గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ తీసుకున్నా. ఎస్ ఆర్ నో? వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో అంత అన్నాడు 60%. ఇప్పుడు చెప్పండి, వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో 60% అయినప్పుడు కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో 40% అవుద్దా? అప్పుడు కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎలా వస్తుంది? సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. 120 ఇంటూ 40%, 48. ఇప్పుడు సేల్స్ వాల్యూమ్ తీసుకున్న, సేల్స్ వాల్యూమ్. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ ఏం చేశాను? కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ తీసుకున్నాను. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఇందులో నుంచి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డిడక్ట్ చేస్తే పీబీడిటీ వస్తుంది. దీనిలోంచి ఏం డిడక్ట్ చేయాలి? డిప్రిసియేషన్. సార్ డిప్రిసియేషన్ 1, 2, 3 ఇదేం పింక్లో కలర్లో పెట్టారు, ఇక్కడ ఏంటి బ్లూ పెట్టారు ఏంటి సార్? వెరీ గుడ్, అడిషనల్ ఎక్విప్మెంట్ జాయిన్ అవుతుంది కదా. రైట్. మరి లాస్ బ్రాట్ ఫార్వర్డెడ్ లాస్ కదా ఫ్యూచర్లో, అప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్కి రాదు. అయినా నేను ముందుగానే దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఒక కాలం తీసుకున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్లో పీబీటీ ఎంత వచ్చింది నా క్లాసు? ఇప్పుడు చూడు, 16.5 is పీబీడిటీ అమ్మ. దీంట్లో నుంచి డిప్రిసియేషన్ 21.875. అప్పుడు నాకు లాస్ ఎంత వచ్చింది? మరి దీని మీద నాకు ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఇక్కడ ఎందుకు చూపించలేదు నేను? వెరీ గుడ్, సెట్ ఆఫ్ చేసుకుంటా కాబట్టి. అప్పుడు పిఏటీ ఎంత వస్తుంది? అంతే ఉంటుంది, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి నీకు ఎటువంటి ట్యాక్స్ షీల్డ్ లేదు. సో యాడ్ డిప్రిసియేషన్. కానీ బ్రాట్ ఫార్వర్డెడ్ లాస్, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమి డిడక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి దాన్ని యాడ్ చేసేది లేదు. పోనీ లెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ అసెట్. అసెట్ని మనం యూస్ చేస్తున్నాం కదా, అంటే థర్డ్ ఇయర్ వచ్చిన క్యాష్ ఇన్ఫ్లోలో నుంచి ఒక అసెట్ని మనం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం కదా, అది ఫస్ట్ ఇయర్లో జరగట్లే. ఏ ఇయర్లో జరుగుతుంది? థర్డ్ ఇయర్లో. నెక్స్ట్ సిఎఫ్ఏటీ, దీన్ని ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. మరి ఫస్ట్ ఇయర్ ఓకే, సెకండ్ ఇయర్లో పరిస్థితి ఏంటి? సెకండ్ ఇయర్ 21.875. దీంట్లోంచి ఏం చేశాను? లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన లాస్ని డిడక్ట్ చేశాను. డిడక్ట్ చేసి ట్యాక్స్బుల్ ఇన్కమ్ని అమాంతం తగ్గించేశాను. తర్వాత ట్యాక్స్ పే చేశాను. తర్వాత డిప్రిసియేషన్ యాడ్ చేశాను. తర్వాత ఈ 5.315ని కూడా యాడ్ చేశాను. సార్ 5.315 ఎందుకు యాడ్ చేశారు మీరు?
అవును సార్, అటువంటిప్పుడు డిడక్ట్ చేయడం ఎందుకు సార్? అరే ట్యాక్స్ పర్పస్ కోసమే, సెకండ్ ఇయర్ అది లాస్ కాదు కదా, అది పాయింట్, రైట్? సో 31 ప్రజెంట్లో తీసుకొచ్చారు. మరి థర్డ్ ఇయర్ పరిస్థితి ఏంటండి సార్? థర్డ్ ఇయర్లో అసలు మీరు సెట్ ఆఫ్ చేయలేదు సార్, మర్చిపోయారు మీరు. వచ్చింది మొత్తం 2 years ఇచ్చాడు కదా సార్, 2 years వచ్చింది, ఫస్ట్ ఇయర్లోనే రికవరీ చేసావు కదా. దాని మీనింగ్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా చూపించమని కాదు. ఫస్ట్ ఇయర్లో రికవరీ కాకపోతే సెకండ్ ఇయర్ కూడా కాకపోతే ఇంకా లేదు, థర్డ్ ఇయర్ లేదు. ఎందుకు? 2 years ఇచ్చాడు కాబట్టి, రైట్? ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టడీ మెటీరియల్లో ఈ మోడల్ ఉంది. మీ దగ్గర ఒక బహుశా డిప్రిసియేషన్ ఇలా ఇవ్వచ్చు. ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు రికవరీ చేయొచ్చు, సెకండ్ ఇయర్ రికవరీ కూడా చేయొచ్చు, థర్డ్ ఇయర్ కోసం కొంత బ్యాలెన్స్ ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? థర్డ్ ఇయర్కి తీసుకెళ్తారా? నో, దానికి వదిలేయాల్సిందే, రైట్? దట్ ఈస్ ద పాయింట్. మరి థర్డ్ ఇయర్ వచ్చిన అమౌంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేజ్ చేసాం కదా, ఎంత ఇది? థర్డ్ ఇయర్ వచ్చిన ప్రాఫిట్లో నుంచి వాట్ హ్యాపెన్? అసెట్ ఏదైతే మనం పర్చేజ్ చేసామో దాన్ని యూజ్ చేసాం, రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. మరి సార్ 4 to 5, 6 to 8 ఈ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఎలా వచ్చింది? ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఇచ్చాను. ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఏ ఇయర్? 4, 5 సమ్ చేస్తే 1.203, whereas here 6, 7, 8 1.368, ఎస్టిమేట్ చేస్తే 266.96, whereas a terminal cash inflow, initial equipment 0, additional equipment straight line మెథడ్ కాబట్టి 125, recovery of working capital ప్రజెంట్లో తీసుకొస్తే 8.585, క్యాల్కులేట్ ఎన్పివి ఇస్ పాజిటివ్, యాక్సెప్ట్ అదర్వైజ్ రిజెక్ట్. ఇది బిగ్గెస్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లం. మీకు అన్నిటి దగ్గర ఇది కవర్ అవుతుంది. ఇందులో ఈ పాయింట్స్ మొత్తం మీరు నోట్ చేసుకుంటే ఏవేవి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మీకు తెలిస్తే ఇట్ వుడ్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్, రైట్? నెక్స్ట్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్? ఇదేం చూపిస్తున్నాడు? ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇండెక్స్ అంటే 1, ప్రాఫిటబిలిటీ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను 1 రూపీ చేస్తే 1 రూపీకి నాకు ఎంత ఇన్ఫ్లో జనరేట్ అయ్యింది అని చెప్పేదే వాట్ ఈస్ దట్? ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్. ఇట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్? రూపీ ఇన్వెస్టెడ్. ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్. మీకు ఆ ఎన్పివికి ఆ పాయింట్స్ మీకు నోట్ చేసుకోండి, ఓకే? ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ఏం కన్వే చేస్తే చెప్పండి? ఇట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ రూపీ ఇన్వెస్టెడ్. ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ఫార్ములా ఏంటి? PV of cash inflow minus PV of cash outflow divided by, సార్ మైనస్ అయితే ఏమవుద్ది? NPV అవుద్ది. డివైడెడ్ బై అయితే ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ఫార్ములా ఏమవుద్ది? PV ఆఫ్ ఫార్ములా అయిన తర్వాత డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1, లెస్ దాన్ 1, ఈక్వల్ టు 1, ఎయిదర్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్. whereas a mutually independent accept all the project if the profitability index is greater than 1. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అయితే రైట్. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో మిమ్మల్ని ఒక ప్రాబ్లం కూడా అడగొచ్చు. ఏం అడగొచ్చు అంటే ఎన్పివి ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ రెండు కలిపి కూడా ఒక ప్రాబ్లం అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉందిగా. సో దేర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ టు ఐడెంటిఫై. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, నిన్న పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో గుర్తుందా? నిన్న పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో ఏ ప్రాబ్లం అడిగాడు? ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్, హాస్పిటల్ ప్రాబ్లం, Navjeevan hospital problem, same model problem they asked, where NPV profitability index రెండు కూడా. ఈ ప్రాబ్లంలో చూడండి ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తీసుకోండి. ఆర్ లిమిటెడ్ స్పెషలైజ్డ్ మెషిన్ నావలిస్ట్, రైట్? దే హ్యావ్ రీసెంట్లీ డెవలప్డ్ టెక్నాలజీ డిజైన్ 2 రేడియో ట్రాన్స్మిటేషన్స్. అంటే సింపుల్గా ఈ ప్రాబ్లం కాదు, ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసింది ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. ఇందులో పీకేజీ లిమిటెడ్ కన్సిడరింగ్ 2 mutually exclusive project, both initial equipment cash outflow 10 lakhs, machinery have 5 years, the company required rate of return is 10%, tax rate is 50%, project will be depreciated on straight line method, the net cash inflow expected to be projects you have to find it out. What is it? NPV payback period find out cheyali, NPV find out cheyali, profitability index. NPV formula ఏంటి? PV of cash inflow, PV of cash outflow. ఈ మొత్తం ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేసినా ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్కి PV ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై PV ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో చేస్తే ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్, మైనస్ చేస్తే NPV. మరి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో పే బ్యాక్ పీరియడ్ చేస్తే, పే బ్యాక్ పీరియడ్ కావాలంటే ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఈక్వలా అన్ఈక్వలా? షుడ్ వి బ్రింగ్ ఇన్ టు దెమ్ ఇన్ టు ప్రజెంట్? నో, ప్రజెంట్లోకి తీసుకురాని అవసరం లేదు. కారణం ఏంటి? పే బ్యాక్ పీరియడ్ నీడ్ నాట్ కన్సిడర్ వాట్ ఇస్ ఇట్? టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. బట్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ఇదే లాజిక్. ఈ ప్రాబ్లంలో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోని డిప్రిసియేషన్ డిడక్ట్ చేసాం,
క్యాష్ ఇన్ఫ్లోలో నుంచి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎస్టిమేట్ చేసాం అంటే వాడు డిప్రిసియేషన్ డిడక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇచ్చాడు, దానికి మళ్ళీ డిప్రిసియేషన్ ఏం చేసి యాడ్ బ్యాక్ చేసి CFAD ఫైండ్ అవుట్ చేసి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై క్యాష్ అవుట్ఫ్లో చేస్తే NPV, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై క్యాష్ అవుట్ఫ్లో చేస్తే ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్. దేర్ ఆఫ్టర్ ఎస్టిమేటింగ్ ఆఫ్ NPV and profitability index we used to take decision, right? So that is the profitability index మీద ఉన్న కాన్సెప్ట్. డెసిషన్ మేకింగ్ ఎలా చెప్తాం? Profitability index is greater than 1, otherwise reject, right? Thereafter you have one more topic is internal rate of return. Internal rate of return, IRR internal rate of return రెండు ఒకటేనా? రెండు ఒకటే కదా. క్వశ్చన్ అడగాల్సింది ఏంటి? IRR ARR రెండు ఒకటేనా? రైట్. IRR ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. వాట్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్? రెగ్యులర్గా ఒక 5 మార్క్స్ అడిగే క్వశ్చన్, జాగ్రత్త చూసుకోండి. IRR అంటే హీఈస్ ఇన్వెస్టర్, హీ హ్యాస్ అ ప్రపోజల్ టు మేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మరి క్లయింట్ మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం రిటర్న్ ఐ కెన్ ఎర్న్ బై మేకింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్లో నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం ఎంత ఎర్న్ చేస్తానో ఒక CA స్టూడెంట్గా నువ్వు చెప్పగలవా అని అడుగుతాడు. ఎంత ఎర్న్ చేస్తాను కాదు, మ్యాక్సిమం ఐ వాంట్ టు మేక్ టు ఎర్న్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ హీ మే ఆస్క్ యూ ది సేమ్ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ విచ్ వన్ కెన్ రైజ్ ఫండ్స్ టు మేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే, జాగ్రత్తగా వినండి, ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం నేను ఎంత ఎర్న్ చేయగలను, ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం నేను మ్యాక్సిమం ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వరకు వెళ్ళి ఫండ్ రైజ్ చేయగలను అని అడిగితే ఒక CA చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి, రెగ్యులర్గా బిజినెస్ పీపుల్కి ఉండే ప్రాబ్లం ఇదే కదా. ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు వాళ్ళు, కానీ నేను ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వరకు వెళ్ళి ఛాలెంజ్ చేసి తీసుకురావచ్చు. లేదు, ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే రిటర్న్ జనరేట్ చేస్తాను నేను, కానీ మ్యాక్సిమం ఎంత రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వరకు నేను వెళ్ళి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేసేది వాట్ ఇస్ దట్? IRR. లెట్ us టేక్, దీనికోసం మనం యూజ్ చేసే సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే NPV యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NPV వాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఫ్యూచర్లో ఒక 10% కాస్ట్ వీడు పే చేయగలడా లేదా అనుకుని NPV క్యాల్కులేట్ చేసాం. NPV పాజిటివ్ వచ్చింది. అప్పుడు ఆ రేటు దగ్గర NPV పాజిటివ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? IRR అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్లో మీరు 10% ఇంట్రెస్ట్ని పే చేయగలరా లేదా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 10% దగ్గర నేను NPV క్యాల్కులేట్ చేశాను. లాజిక్ చెప్పండి అమ్మా. 10% దగ్గర NPV క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత NPV పాజిటివ్ వచ్చింది నాకు. దీని మీనింగ్ ఏంటి? నా ముందర క్లయింట్ ఉన్నాడు, వాడు నన్ను అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్, నేను ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎంత ఎర్న్ చేయగలను చెప్పగలవా నువ్వు? CA చదివావు అంటాడు. సో మ్యాక్సిమం ఎంత ఎర్న్ చేయగలిగితే మీరు చెప్తే నేను మ్యాక్సిమం ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫండ్ రైజ్ చేయాలో నేను ప్లాన్ చేసుకుంటాను సార్, మీరు దయచేసి చెప్పండి అంటాడు. అప్పుడు ఎలా చెప్తాం చెప్పు? దీనికోసం మీరు కొత్తగా ఏమీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, NPV నాలెడ్జ్ అప్లై చేస్తే సరిపోద్ది. సపోజ్ దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం, ఇంతకీ వాడిని అడుగుతాం, నువ్వు ఎంత రైజ్ చేస్తాననుకుంటున్నావు బయట నుంచి? సార్ బ్యాంక్ వాళ్ళు నాకు 10% ఇస్తానంటున్నారు సార్. అయితే ఒక పని చేయి, 10% దగ్గర నేను NPV క్యాల్కులేట్ చేశాను అను. 10% దగ్గర NPV చేశాను అంటే 10% నేను డిస్కౌంట్ చేసినట్టేగా. ఫ్యూచర్లో వచ్చిన క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మొత్తాన్ని ప్రజెంట్లోకి 10% దగ్గర తీసుకొస్తే NPV పాజిటివ్ వచ్చింది. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే నువ్వు 10% ఇంట్రెస్ట్ పే చేసిన తర్వాత కూడా నీ దగ్గర సర్ప్లస్ ఉంది అంటే నువ్వు 10% అంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయగలవు, అంటే నువ్వు 10% అంత కంఫర్టబుల్గా ఎర్న్ చేస్తున్నావు. కానీ క్లయింట్ ఏం అడుగుతున్నాడు? అదిగా సార్ నేను అడిగింది, నేను ఎంత ఎర్న్ చేయగలను అంటున్నాడు. అప్పుడు ఓ పని చేయరా, 10% కదా నీది, దీన్ని దాచిపెట్టు. ఇప్పుడు ఏం చెయ్యి? ఇప్పుడు 10% కంటే ఇంకొక రైస్ చేయి. ఇప్పుడు 10 నుంచి 15 చేయి. 15కి నీకు సంబంధం లే, కానీ నేను గెస్ట్ చేస్తున్నా. 15 పే చేయగలవా? క్యాల్కులేట్ చేస్తే 2 రూపీస్ NPV మిగిలింది. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఓహో, వీడు కానీ 15% పే చేస్తే వీడికి 2 రూపీస్ మిగులుద్ది. 2 రూపీస్ మిగులుద్ది అంటే 15% కూడా పే చేయొచ్చుగా. ఇప్పుడు నేను 17% దగ్గర NPV క్యాల్కులేట్ చేశాను, 0. అప్పుడు ఏంటి మీనింగ్? ఓకే సార్, ఇప్పుడు నాకు ఒకటి అర్థమైంది సార్, మీరు మ్యాక్సిమం 17% దగ్గర మీ NPV 0 వచ్చింది కాబట్టి మీరు 17% ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే పే చేయగలరు. ఎందుకంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి మ్యాక్సిమం మీరు 17% ఎర్న్ చేయగలుగుతున్నారని అర్థం. సో హౌ మచ్ యూ కెన్ పే, ఇఫ్ ఐ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్, ఐ కెన్ టెల్ హౌ మచ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఎర్న్. నేను ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నాను అనే దాన్ని బట్టి నేను ఎంత పే చేస్తాను అనేది అర్థమైపోద్ది. బస్ స్టాండ్ దగ్గర బస్ స్టాండ్ లోపల ఒక బెగ్గర అడుక్కోవచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్లో అడుక్కోకూడదు. సార్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక 2 రూపాయలు ఉండేవాడు, అసలు నేను ఎవడొచ్చాడు ఎయిర్పోర్ట్ లోపలికి ఎలా వచ్చాడు నువ్వు? పేదోండి సార్. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఏం లేదు సార్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బెంగళూరు వెళ్ళి అటు నుంచి అంటే లండన్కి వెళ్దాం అనుకుంటాను, ఒక 5 రూపాయలు ఇవ్వండి సార్ అంటే
అసలు నువ్వు పేదోడివా? ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్నావు, నువ్వు నన్ను డబ్బులు అడుగుతున్నావు అంటే వర్కౌట్ అవుతుందా? అది సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇప్పుడు చెప్పండి ఐఆర్ఆర్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు? ఐఆర్ఆర్ ఇస్ అ డిస్కౌంటింగ్ రేట్ అట్ విచ్ ఎన్పివి 0. ఐఆర్ఆర్లో మీరు ఎంత ఎర్న్ చేస్తారో కాదు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుండేది, ఎంత పే చేస్తారో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. వాడు పే చేసే కెపాసిటీని బట్టి వీడు ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నాడో చెప్తాం. దట్ ఈస్ ద రీజన్. సి ఐఆర్ఆర్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వన్ కెన్ ఎర్న్ బై మేకింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఎ ప్రాజెక్ట్. ఎవరైనా వచ్చి ఈ ప్రాజెక్ట్లో నేను ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నాను అన్నారనుకో, సింపుల్ ఎన్పివి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సార్ నేను యాక్చువల్గా ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రైస్ చేస్తున్నా అంటే నీ రేట్ పక్కన పెట్టు, సోది అవసరం లేదు, నేనే గెస్ట్ చేస్తా. నువ్వు 20% ఎర్న్ చేయగలవా లేదా క్యాలిక్యులేట్ చేశా. 20% దగ్గర ఎన్పివి 0. అప్పుడు ఏంటి లాజిక్? నువ్వు 20% ఎర్న్ చేయగలవు, నువ్వు 20% ఇంట్రెస్ట్ పే చేయగలుగుతున్నావు కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎంత ఎర్న్ చేసింది? 20% ఇది ఎర్న్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద హిడెన్ రీజన్ ఫర్ దిస్ వన్. టు క్యాలిక్యులేట్ ఐఆర్ఆర్ నో నీడ్ టు గో విత్ ద డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రొసీజర్, జస్ట్ యూ నో ద ఎన్పివి. సరే మరి ఎన్పివి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, సింపుల్ లాజిక్ డి స్టూడెంట్స్. ఎన్పివి దగ్గర మీకు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇస్తాడు, ఐఆర్ఆర్ దగ్గర కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మీరు గెస్ట్ చేస్తారు. ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ దగ్గర ఎన్పివి 0 వచ్చిందనుకో, ఇదే ఐఆర్ఆర్ అని వాడికి టైటిల్ ఇస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఐఆర్ఆర్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వన్ కెన్ ఎర్న్ బై మేకింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వన్ కెన్ పే టు అండర్టేక్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఐఆర్ఆర్ ఈజ్ ద డిస్కౌంటింగ్ రేట్ అట్ విచ్ ఎన్పివి ఈక్వల్స్ టు, దిస్ ఈస్ ద మహామంత్ర, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐఆర్ఆర్ ఈజ్ అ డిస్కౌంటింగ్ రేట్ అట్ విచ్ ఎన్పివి ఈక్వల్ టు 0. అదొక్కటి తెలిస్తే చాలు, ఐఆర్ఆర్ ఎన్పివి యొక్క లాజిక్ కూడా అర్థమైపోద్ది. ఎస్టిమేట్ ఎన్పివి. సార్ హౌ డూ వీ క్యాలిక్యులేట్ ఐఆర్ఆర్? సార్ సింపుల్, ఎస్టిమేట్ ఎన్పివి వేర్ ఎట్ ద గివెన్ రేట్ ఎన్పివి మస్ట్ బి 0. రైట్. ప్యాటర్న్ ఎలా ఇవ్వచ్చు ఎగ్జామ్లో? సింగిల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇవ్వచ్చు, అవునా? మల్టిపుల్ ఈక్వల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇవ్వచ్చు, మల్టిపుల్ అన్ఈక్వల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇవ్వచ్చు, మల్టిపుల్ ఈక్వల్ ఇన్ఫినిట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇవ్వచ్చు. సింగిల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటే ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం 1 year తర్వాత 1 lakh వస్తుంది, అయినా ఎన్పివే, అవునా? ప్రాజెక్ట్ నుంచి క్లయింట్కి సింగిల్గా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వచ్చిన, గుర్తుపెట్టుకోండి, సింగిల్గా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వచ్చిన, మల్టిపుల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వచ్చిన, మల్టిపుల్ అన్ఈక్వల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వచ్చిన, మల్టిపుల్ ఇన్ఫినిట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వచ్చిన, సింపుల్ లాజిక్ ఐఆర్ఆర్. ఐఆర్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్? ఎన్పివి మస్ట్ బి 0. వన్స్ ఐఆర్ఆర్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్, వాట్ యూ డూ? ఐఆర్ఆర్ మస్ట్ బి greater than cost of capital, accept the project. IRR is less than, reject the project. IRR equal to either accept or reject. Mutual independent aithe, mutual accept all the project if IRR is greater than, mutually exclusive aithe, right. This would be identity. What is the maha mantra for IRR? ఈ ప్రాజెక్ట్ సరే మీకు సిఏ ఇంటర్ స్టడీ బుక్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరా? ఫైండ్ ద ఐఆర్ఆర్ ఆఫ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ హూస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడు క్లయింట్? 4,42,000 అండ్ 3 years యాన్యుటీ. ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో సేమ్గా వస్తుందట. ఎంత వస్తుంది? 2 lakhs వస్తుంది. ఫైండ్ ద ఐఆర్ఆర్ ఆఫ్ ఎ ప్రాజెక్ట్. 2 ఆప్షన్లో తీసుకున్నాను నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ని. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో చూడండి, క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడు? 4,42,000. ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత? లైఫ్ ఎంత? 3 years. నాకు తెలుసు ఐఆర్ఆర్ ఈజ్ ఎ డిస్కౌంటింగ్ రేట్ అట్ విచ్ ఎన్పివి ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ఎంపీ. వాట్ ఇస్ ఇట్? ఎంఎం. మహా మంత్ర. దట్స్ ఎనఫ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎన్పివి 0 కాబట్టి నేనేం చేశాను? ఎన్పివి, పీవీ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఎంతకి పీవీ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో? 2 lakhs కదమ్మా, ఈ 2 lakhs తీసుకొచ్చాను. పీవీ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ కాబట్టి ఏ ఫ్యాక్టర్? యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ఐఆర్ఆర్ఏ కదా. 3 years దగ్గర -0, ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 0. ఈ ఈక్వేషన్ రిజాల్వ్ చేస్తే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ 2.21. ట్రేస్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ 99% మీకు ఇచ్చేస్తాడు ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ. ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ 2.21 ఇన్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ అగైనెస్ట్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 3 years. ఐఆర్ఆర్ ఎంత? ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? 17%. క్లయింట్ నేనే, నాకేం చెప్తారు మీరు? మ్యాక్సిమం మీరు ఎంత ఎర్న్ చేయగలరు? సార్ మరి నేను ఎంత రేట్ దగ్గర ఫండ్ రైజ్ చేయొచ్చు సార్? 17%. సార్ అంతకంటే ఎక్కువ వెళ్ళలేరా? అరే నువ్వు ఎర్న్ చేసేదే 17%, దానికి మించి దాటితే ఏమవుద్ది? కాఫీ డే CEO సిద్ధార్థ్ బతుకైపోద్ది మంది, అవునా? దిస్ ఈజ్ ద లాజిక్. సార్ ఐఆర్ఆర్లో కూడా మీరు ఎన్పివిని యూజ్ చేశారు. ఐఆర్ఆర్ ఎన్పివి చెప్పారు, మళ్ళీ ఐఆర్ఆర్ దగ్గర కూడా మళ్ళీ ఎన్పివి చెప్తున్నారు సార్. అదే కొద్ది కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది సార్ అంటే ఏం చెప్తారు వాడికి? చూడు బాబు, ఎన్పివి అంటే అక్కడ నువ్వు ఎంత వెల్త్ జనరేట్ చేస్తున్నావు చెప్తావు, అక్కడ నువ్వు రైజ్ చేసిన ఫండ్ యొక్క కాస్ట్ని డైరెక్ట్ చేస్తావు. ఐఆర్ఆర్ దగ్గర నువ్వు ఎన్పివి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు, కానీ ఈసారి నువ్వు ఎంత రైజ్ చేసావు కాదు, ఎంత రైజ్ చేయగలవు. ఐఆర్ఆర్ కెపాసిటీ చెప్పుద్ది, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ చెప్పుద్ది. నీకున్న బాధ్యత ఎక్కడుంటుంది?
నీ షోల్డర్ మీద ఉంటుంది, అది కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఐఆర్ఆర్ అనేది బియాండ్ దిస్. ఆ లాజిక్ తెలుసుకోగలిగితే ఇట్ వుడ్ బి బెస్ట్. నో కార్పొరేట్ కంపెనీ, సమ్ టైమ్స్ కంపెనీ వచ్చి నేను ఇంత వడ్డీ కడుతున్నాను సార్, ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చా అని అడుగుతారు. అప్పుడు వాళ్ళ కోసం ఐఆర్ఆర్ అవసరం లేదు, ఎన్బివి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు. కొంతమంది ఏమడుగుతారు, సార్ నేను ఈ రేట్ దగ్గర ఫండ్ రైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్, అసలు మ్యాక్సిమం నేను ఎంత పే చేయొచ్చు సార్ అని అడిగారు అనుకో, వాడేం అడుగుతాడు, ఐఆర్ఆర్ అడుగుతాడు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ టు బీ కన్సిడర్డ్. నెక్స్ట్ అర్థమైంది కదమ్మా. ఐఆర్ఆర్ డెసిషన్ మేకింగ్. IRR greater than cost of capital, accept the project. IRR less than cost of capital, reject the project. IRR equal to cost of capital, either accept or reject. Next one, discounted payback period. 99% ఈ మోడల్ అడగకపోవచ్చు, అడగడు. What is a discounted payback period? It is the payback period which is considered, what is it? Discounted cash inflow ని పరిగణలోకి తీసుకొని payback period క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ payback period ఏమంటారు? Discounted payback period. This method considers what? Time value of money ని ఇది పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది. వెరీ సింపుల్ స్టెప్స్ ఏంటంటే, ముందు క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని ఏం చేయండి, డిస్కౌంటింగ్ చేయండి. డిస్కౌంట్ చేసిన క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని ప్రజెంట్లోకి అంటే ముందు క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని మళ్ళీ మీరు ప్రజెంట్లో తీసుకొస్తారు కదా, డిస్కౌంట్ చేసిన తర్వాత అబ్జర్వేషన్ చేయండి వెదర్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్ఈక్వల్. డి స్టూడెంట్స్, వెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డివైడెడ్ బై యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో చేస్తాం. ఎవ్రీ ఇయర్ అన్ఈక్వల్ అయితే కవర్డ్ ఇయర్ ప్లస్ బ్యాలెన్స్ డివైడెడ్ బై నెక్స్ట్ ఇయర్ చేస్తాం. డెసిషన్ మేకింగ్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా, డిస్కౌంటెడ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ లెస్ దాన్ స్టాండర్డ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్, యాక్సెప్ట్ ద ప్రాజెక్ట్. డిస్కౌంటెడ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ స్టాండర్డ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ అనుకో, రిజెక్ట్ ద ప్రాజెక్ట్. డిస్కౌంటెడ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ అయితే either accept or reject. Mutually exclusive అయితే accept all the project if discounted payback period is less than standard payback period. Mutually exclusive అయితే లీస్ట్ ప్రాజెక్ట్ని కన్సిడర్ చేయండి అని ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం. ఐ రిమెంబర్ దిస్ వన్, ఐ కెన్ మేడ్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ దిస్? సో payback period, this is examination point of view లో ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇకపోతే ఏఆర్ఆర్ ఒకటి మిస్ అయ్యాం. ఏఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ టు బి ఎర్న్డ్. దిస్ ఇస్ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. అన్ని డిస్కస్ చేసాం కదా, ఇది కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం. అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, ఇట్ ఈస్ వాట్, యావరేజ్ రిటర్న్. సార్ ఐఆర్ఆర్ అంటే సార్ దట్ ఈస్ a capacity. Which one? IRR capacity, ARR responsibility. గుర్తుపెట్టుకోండి, IRR is what? Capacity. ARR is responsibility. ఎవ్రీ ఇయర్ నువ్వు కట్టాల్సిన నీ బాధ్యత. నీ చావు నువ్వు చావు వాడికి కట్టాల్సిందే. ఏది? యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఎందుకంటే యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే వెదర్ వీ షుడ్ ఏబుల్ టు పే కాస్ట్ ఆర్ నాట్, ఫైనాన్సింగ్ కాస్ట్. అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, సి హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ముందు మీరు ఏం చేయాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి, అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. దేర్ ఆఫ్టర్ వాట్ ఈస్ దట్, ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఏఆర్ఆర్. అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి బాలు సార్, CF18నా చెప్పండి. అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఇంతకుముందు చూపించా కదా, PAT ఈస్ ద అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్, రైట్. సి అకౌంటింగ్ మెథడ్ 1లో టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బేసిస్. ఇందులో ఏం చేస్తాం తెలుసా, ఏఆర్ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏం చేశారు ఇక్కడ, యావరేజ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బాలు సార్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ కావాలంటే ముందు ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏ ప్రాఫిట్ సార్ అది, PAT. తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి, యావరేజ్ చేయాలి. అంటే సమ్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ చేస్తే యావరేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఏఆర్ఆర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే యావరేజ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సెకండ్ మెథడ్ 2 ఐడియా ఉందా? సెకండ్ మెథడ్లో ఏం చేస్తాం, యావరేజ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకుంటాం. యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫార్ములా half of initial investment minus salvage value plus salvage value plus what is that, working capital. Whereas last method annual investment basis, ఇందులో ఏం చేస్తామంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్ని తీసుకుంటాం, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉందో కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అసెట్ యూజ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతూ పోద్ది, డిప్రిసియేట్ అయిపోతూ పోద్ది కదా. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతారు, ఏం చదువుతున్నావు అడుగుతారు, నన్నేం అడుగుతారు, ఎంత సంపాదించావు అని అడుగుతారు. మా తాతను ఏం అడుగుతారు, ఏం మాత్రలు వాడుతున్నావు అని అడుగుతారు, అంతే కదా. మా తాతయ్యని ఏం చదువుకున్నావు అని అడుగుతారా, వాళ్ళ నాన్న ఏం అడుగుతావు, ఇంకా ఉన్నాడా అని అడుగుతారు, అంతే కదా. ఒక స్టేజ్ అయిన తర్వాత క్వశ్చన్కి ఆన్సర్లు మారిపోతాయి. మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ అడిగి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అని అడుగుతారా, ఒక స్టేజ్ వరకే. తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ ఏమైపోద్ది, డిప్రిసియేట్ అయిపోద్ది. ఆ డిప్రిసియేషన్ని ఈ మెథడ్ కన్సిడర్ చేస్తుంది.
ఎవ్రీ ఇయర్ అసెట్ యొక్క ఒరిజినల్ వాల్యూ తీసుకొని దానికి తగ్గట్లుగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 10 lakhs వచ్చింది అనుకో, ఇయర్ అసెట్ ఎంత 5 lakhs అంటే సపోజ్ ఇయర్ ఒక 2 lakhs ఈజ్ ద ప్రాఫిట్. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? 2 lakhs ఇయర్ నేను ఎర్న్ చేశాను. ఈ 2 lakhs కోసం నేను 10 lakhs అసెట్ పెట్టాను. జాగ్రత్త చూడండి, 10 lakh అసెట్ 2 lakhs ఎర్న్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎఫ్ఎం ఏమంటుందంటే 2 lakhs ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసావు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత 10 lakhs. 2 lakhs 10 lakhs తీసుకొని రిటర్న్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయి. సెకండ్ ఇయర్ ఎంత ఎర్న్ చేశాను? 2,50,000 ఎర్న్ చేశాను. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ నీ దగ్గర అసెట్ ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుంది? సేమ్ ఉంటుందా? డిప్రిసియేట్ అవుద్ది. ఇప్పుడు ఏం చేయి, డిప్రిసియేట్ అయిన ఈ వాల్యూని తీసుకొని ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ని కన్సిడర్ చేయి. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే నిజంగా ఫస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే సెకండ్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏఆర్ఆర్ పెరుగుద్ది. కారణం ఏంటి చెప్పండి? తక్కువ వాల్యూ కలిగిన అసెట్తో కూడా నువ్వు సేమ్ ఎర్న్ చేస్తున్నావు కదా. థర్డ్ ఇయర్కి వస్తే ఇంకా తగ్గుద్ది, ఇంకా తగ్గితే ఇంకా తగ్గుద్ది. ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ ఏఆర్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాటిలన్నింటినీ ఏం చేయి, యావరేజ్ చేయి. ఆ వచ్చేదే యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. రామ్ చరణ్ ఎర్న్ చేయడం మనీ గొప్పతనం ఏం కాదు, చిరంజీవి ఎర్న్ చేయడమే గొప్పతనం. 67 సంవత్సరాలు ముసలాడు, ఇప్పుడు డాన్సెస్ డబ్బులు ఎర్న్ చేస్తున్నాడంటే వర్తబులే కదా. ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే డిప్రిసియేషనే. హలో 67 years అమ్మా, ఎవరికి? చిరంజీవి గారికి 67 అంటే దాదాపు మన ఇళ్లలో ఉన్న ముసలి కన్సిడర్ చేసాం అనుకో, కనీసం ఆ సాంగ్ కూడా చూడలేరు. సాంగ్ చూడంటే చెవులు వినిపించట్లేదురా, కళ్ళు కనిపించట్లేదురా అంటారు. నీ ఏజ్లో ఉన్నవాడు డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు అక్కడ. అంటే లీస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో కూడా నువ్వు రిటర్న్ జనరేట్ చేస్తున్నావు అంటే బెస్ట్ రిటర్నే కదా. దెర్ ఆర్ సర్టన్ పీపుల్, ఈవెన్ కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్, యూసీ అమితాబ్ బచ్చన్, లాస్ట్ మినిట్లో కూడా వాళ్ళు డబ్బులు ఎర్న్ చేస్తున్నారు. మనం ఓకే అయ్యా ఓకే రైట్ రైట్ నౌ దిస్ మా లాజిక్ అర్థమైందా? ఈ మెథడ్ ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏఆర్ఆర్లో. బాలు సార్ ఏఆర్ఆర్లో యూజ్ చేయాల్సింది CF80 P8? బాలు సార్ ఇది టైం వాల్యూ మనీని కన్సిడర్ చేస్తుందా, కన్సిడర్ చేయదా? ఏఆర్ఆర్ టైం వాల్యూ మనీని కన్సిడర్ చేయదు. ఏఆర్ఆర్లో ఉన్న వర్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది క్యాష్ ప్రాఫిట్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది, క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది, నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఏది? ఏఆర్ఆర్. బికాస్ ఏఆర్ఆర్ యూజెస్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. వాట్ ప్రాఫిట్? అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. దట్ వుడ్ బి ద రీజన్. బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు. మీకు మీ ముందర చైనా వాళ్ళలాగా నిలబడుకునే ఒకే ఒక ప్రాబ్లము NPV. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ పిక్డ్ అప్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ గో విత్ 1 minute హియర్ ఏఆర్ఆర్ చూడండి, ఈ ప్రాబ్లం మీరు చేయొచ్చు. ఇది మన స్టడీ మెటీరియల్లో ప్రాబ్లమే. ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 40. స్ట్రీమ్ ఎర్నింగ్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ ఏమిచ్చాడు? EBIT డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, ఫస్ట్ 5 years 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 20,000 బేస్డ్ ఆన్ ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ముందు CF80 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలిగా, ఫస్ట్ P80 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. PBDTలో నుంచి ఏం డిడక్ట్ చేసాం? డిప్రిసియేషన్. PBT దీనిలోంచి ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసాం. వీ గాట్ ద P80. నెక్స్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ P80 సేమా, ఈక్వల్ అన్ఈక్వల్? అన్ఈక్వల్. ఇప్పుడు వాడు అడిగింది ఏం మెథడ్? ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రాఫిట్ అన్నిటిని ఏం చేసాం? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, వీ గాట్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? 8%. అదే యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలంటే యావరేజ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫార్ములా హాఫ్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ సాల్వేజ్ వాల్యూ ప్లస్ additional working capital. You might have how much it is? 16%. Question number last question. Sir, in a problem sir, మొన్న ఎగ్జామ్ రాశాను సార్, ఏఆర్ఆర్ అడిగాడు సార్, ఏ మెథడ్ చెప్పలేదు సార్. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఏ మెథడ్లో మీద చేయాలి చెప్పు, నువ్వు చెప్పు. ఫస్ట్ మెథడ్ చేయాలా, సెకండ్ మెథడ్ చేయాలా, థర్డ్ మెథడ్ చేయాలా? థర్డ్ మెథడ్ మాత్రం టచ్ చేయొద్దు. ఎందుకు చెప్పండి? కాంప్లెక్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ సెకండ్ మెథడే తీసుకోండి. క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఏఆర్ఆర్ ఐఆర్ఆర్ బోత్ ఆర్ సేమ్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? Which method uses accounting profit? Which method ignores time value of money? Which method considers cost of capital? Both considered cost of capital kada. Hello, means for the sake of decision making. For the sake of decision making, IRR is greater than cost of capital, project should be accepted. IRR less than cost of capital, project should be rejected. But both are in percentage. Both are in percentage. Sir, what is the ultimate difference between IRR and ARR, sir? కాదు సార్, ఐఆర్ఆర్ వల్ల నాకు తెలిస్తే ఒక ప్రాజెక్ట్లో మ్యాక్సిమం ఎంత ఎర్న్ చేస్తో చెప్పేది ఏంటి?
ఐఆర్ఆర్ యావరేజ్గా నేను కనీసం కాస్ట్ పే చేయగలనా లేదని అడిగిన వాడి కోసం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఏఆర్ఆర్. రైట్ మా? సో దిస్ ఇస్, మీరు ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకున్నారా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లోది? ఈ ఒక్క పాయింట్స్, దిస్ వన్, రైట్. విత్ దిస్ we gone with this, we can go with the cost of capital, our order prakaram as per. Well, cost of capital is nothing but, what is the cost of capital? ఒక కంపెనీకి క్యాపిటల్ కావాలి, ఆ క్యాపిటల్ని కంపెనీ ఏ సోర్సెస్ నుంచి రైజ్ చేస్తుంది? సోర్స్ నుంచి రైజ్ చేస్తుంది? ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్, డిబెంచర్స్ అండ్ బ్యాంక్ లోన్. హియర్ ఐ విల్ కమ్ టు హియర్ యు సీ, మనం మెటీరియల్ ఇక్కడ ఏదో నోట్ చేశాను కదా నేను. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, సింపుల్ లాజిక్ ఆలోచించండి. నేను మళ్ళీ మీకు టోటల్గా ప్రజెంటేషన్ చేస్తాను. ఒక కంపెనీకి ఏం కావాలి? క్యాపిటల్ కావాలా? ఈ క్యాపిటల్ కోసం కంపెనీ ఏ సోర్సెస్ మీద డిపెండ్ అవుతుందో తెలుసుకోండి. ఆ సోర్సెస్ ఏముంటాయి? ఈక్విటీ ఉంటుంది, ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది, డిబెంచర్స్ ఉంటాయి, రైట్, బ్యాంక్ లోన్ ఉంటుంది. దీన్నే మీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు, టర్మ్ లోన్. గుర్తుంది, XYZ లిమిటెడ్ ప్రాబ్లం, టర్మ్ లోన్ ఉంది. తర్వాత రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఉంటుంది, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. సో వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి నువ్వు సపోజ్ ఒక 100 lakhs తీసుకొచ్చావు. ఈ 100 lakhs తీసుకెళ్ళి నువ్వేం చేస్తావు? అక్కడ ఒక దగ్గర ఏం చేస్తావు? ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తావు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ప్రాజెక్టు కంప్లీట్గా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ నాలెడ్జ్ నీకు ఉంది కాబట్టి నువ్వు ప్రాజెక్ట్లో ఐఆర్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసావు. ఏఆర్ఆర్ కూడా నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, కానీ ఏఆర్ఆర్ని నువ్వు పరిగణలోకి తీసుకోవు. రీజన్ ఏంటి? టైం వాల్యూ మనీని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఐఆర్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. ఇదంతా క్లయింట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడండి. మీకు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే సబ్జెక్ట్లో నాకు 2 మార్కుల క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ క్లయింట్తో చెప్పవు కదా, వాడి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తావు. వాడిని ఆఫీస్కి వస్తే ఐ నో ఎన్పీవీ ఫార్ములా, పీవీ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ పీవీ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్లో, ఫీజు ఇవ్వు అంటాడా? చంప మీద ఒకటి ఇస్తాడు నీకు. వాడి ప్రాబ్లం చెప్తాడు, నా ప్రాబ్లం చూడరా స్వామి, నేను ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాను, అర్థం కావట్లేదు, 100 కోట్లు అప్పు తెచ్చుకున్నాను అంటాడు. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే నీకు ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది? ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఐఆర్ఆర్లో వీడికి 15% ఐఆర్ఆర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు క్లయింట్కి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇది ప్రాబ్లం. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఒక పాయింట్ చూడండి. ఎవ్రీ బిజినెస్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రాబ్లం. ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లం దేర్ ఈజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ చాప్టర్స్. ప్రతి చాప్టర్ ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఏం చేస్తుంది? సాల్వ్ చేస్తుంది. మీరు చాప్టర్ ఎండింగ్ అయ్యే లోపలికి మీరు ఆలోచించాల్సింది ఒకటి, ఈ చాప్టర్ నాలెడ్జ్తో నేను కార్పొరేట్ కంపెనీ ప్రాబ్లం ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలను. ముందు మీరు అలా ఆలోచిస్తే అప్పుడు మీకు మనీ వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు CA కంప్లీట్ అయిన వెంటనే, CMA కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఎవడు నీకు డబ్బులు ఇవ్వడు. వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తారు, నీకు డబ్బులు ఇస్తారు. నేను ఇంత చదువుకున్నాను, గట్టిగా అరిస్తే ఏం లాభం? గట్టిగా అరిస్తే, నేను రోడ్డు మీద నిలబడుకొని గట్టిగా అరిస్తే ఎవడరా నువ్వు పిచ్చోళ్ళలాగా ఉన్నావు అంటాడు, అవునా? అందువల్ల ఆ ప్రాబ్లం కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ద్వారా ఏ ప్రాబ్లమ్ని మీరు సాల్వ్ చేయగలరు? వాడు ఆల్రెడీ వచ్చేసాడు, వాడు ఫండ్ రైజ్ చేశాడు, ఈక్విటీ రైజ్ చేశాడు, ప్రిఫరెన్స్, డిబెంచర్స్, బ్యాంక్ లోన్, మొత్తం మీద 100 lakhs తీసుకొచ్చాడు. ఇక్కడ చూస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు, ఇన్వెస్ట్మెంట్లో క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఐఆర్ఆర్ 15%. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలా వద్దా? ఫస్ట్ పాయింట్, ఎందుకు నేను చేయకూడదు? చెయ్యాలి అంటే నా దగ్గర ఉన్న ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఏంటి అని చెప్పాలంటే దానికోసం మనం నేర్చుకునేదే వాట్ ఇస్ దట్? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. వాట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సేస్? ఇట్ ఈస్ ద మినిమం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ దట్ ఎ కంపెనీ మస్ట్ ఎర్న్ టు పే టు ద ఫండ్ ప్రొవైడర్స్. ఎందుకంటే ఫండ్ నువ్వు తీసుకొచ్చావు కదా. సో నీ క్లయింట్కి ఎప్పుడు బెనిఫిట్ అవుద్ది? ఇలా మొత్తం కాస్ట్ మొత్తం పే చేసిన తర్వాత స్టిల్ హీ హ్యాస్ ఎ మనీ టు ఇన్ హిస్ పాకెట్, రైట్? దెన్ ద ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ యూస్ టు లెర్న్ వాట్? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. వెరీ సింపుల్. చూడండి, కంపెనీకి క్యాపిటల్ కావాలి, క్యాపిటల్ని సోర్స్ నుంచి రైజ్ చేసావు 100 lakhs. ఈ మొత్తానికి నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తావు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఐఆర్ఆర్ 15%. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి? క్లయింట్ ప్రాబ్లం. సార్ నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చా? 2000 కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడు, నీ ముందర నిలబడుకో అన్నాడు. 2000 కోట్ల దగ్గర 10% కమిషన్ తీసుకున్నా నీ లైఫ్ సెటిల్ అయిపోద్ది. హలో, అదేదో 3 రెస్టారెంట్ ఉంది, దాదాపు బిగ్గెస్ట్ ఎవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది. మరి దానికి ఐడెంటిటీ ఏంటి? ఎంత ప్రాజెక్టు? ఇప్పుడు తెలుసు కదా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో లిక్కర్ స్కామ్ గుండెలు బాదుకుంటున్నారు. లిక్కర్ స్కామ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 5000 కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు చాలామంది బిజినెస్లు. వాడు చూడు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు. అరే నిజమే కదా, అంతంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు దాని ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్తబుల్లా కాదని చెప్పాలి కదా. దానికోసం మనం వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఈ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 2 పాయింట్లో చేస్తారు, తెలుసు కదా. వన్ ఈజ్ బుక్ వాల్యూ, అనదర్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దట్? మార్కెట్ వాల్యూ. చూడండి, మీరు నోట్బుక్ తీసుకొని నోట్ చేసుకోండి. మీకున్నది దేవుడు ఇచ్చిన చివరి ఆల్టర్నేటివ్.
ఈసారి నెక్స్ట్ టైం కానీ దెబ్బ పడింది అనుకో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ చచ్చిపోద్ది. ఇంకా తర్వాత ఏజ్ ఉంటుంది రాస్తాం. ఆ ముస్లిం బొమ్మ పెట్టారు కదా ఈ మధ్య 67 సంవత్సరాలకి CA కంప్లీట్ చేసిన వీరవనిత. ఈసారి ఆ అమ్మ బొమ్మ పెట్టారు, ఈ అన్నయ్య బొమ్మ పెడతారు అక్కడ. అరే ఆ ఏజ్లో నువ్వు CA కంప్లీట్ చేసి నేను CA అన్నా అనుకో, ఆ ఫోర్స్కి పళ్ళు ఎగిరి వాడి మీద పడిపోతాయి ముందర. ఇంకా నువ్వు CA ఏం చేస్తారు అప్పుడు, అవునా? కానీ ఆ కాళ్ళకి దండం పెట్టాలి. ఆ ఏజ్లో కూడా అవేమైంది, CA అయిందంటే ముసలామే కానీ మార్కెట్ వాల్యూ నువ్వు చెయ్యి. సో వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఎన్ని మెథడ్లో చేయాలి? బుక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ. ఎన్ని సోర్సెస్? సోర్సెస్ ఎన్ని? ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్, డిబెంచర్స్, బ్యాంక్ లోన్. ముందు ఈ 4 మీకు ఎగ్జామ్లో ఒకటే ఒకటి అడుగుతాడు. వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ బుక్ వాల్యూ మీదనే కావాలి, వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ మార్కెట్ వాల్యూ మీదనే కావాలి. ఈ రెండు అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాడు ఏమడుగుతాడంటే, సార్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మీద నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పేసావు అనుకుందాం. మళ్ళీ వాడు ఏమడుగుతాడంటే, సార్ నేను ఎక్స్పాన్షన్కి వెళ్తున్నాను సార్, ప్లస్ నాకు అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాను, ఈసారి నాకు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ చెప్పండి అంటాడు. ఆ అడిషనల్గా వచ్చే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్నే మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటారు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి, మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మీకు 3 వర్డ్ మొత్తం చాప్టర్ మొత్తం చెప్పేసి ఇక్కడే. ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 1 క్యాపిటల్ ఇచ్చానా వర్డ్, క్యాపిటల్. తర్వాత స్పెసిఫిక్ కాస్ట్. ఏవే స్పెసిఫిక్ కాస్ట్? ఇక్కడ చూడండి 3 వర్డ్స్ వచ్చాయి మనకి. ఒకటి, కంపెనీకి క్యాపిటల్ కావాలి, ఓకే సార్, ఈ క్యాపిటల్ని ఈ సోర్స్ నుంచి రైజ్ చేస్తాం సార్. వీళ్ళన్నిటికీ సోర్సెస్ ఇవిగా సార్. వీటికన్నిటికీ ఈక్విటీకి ఏం పే చేస్తాం? KE, కాస్ట్ ఆఫ్కి KP, డిబెంచర్స్కి KD, బ్యాంక్ లోన్కి KTL ఆర్ లోన్, ఓకే, ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం. రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్కి కూడా KR కదా. ఇవన్నీ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకో, ఈ 100 కోట్ల మీద మీరు వెయిటెడ్ యావరేజ్ చేయొచ్చు. మరి వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ వాడు ఏమడుతాడు? నాకు ఏ వాల్యూలో కావాలి? బుక్ వాల్యూలో కావాలి. ఇంకొకటి ఏమడుతాడు? మార్కెట్ వాల్యూలో కావాలి. ఈ రెండిట్లో ఏ వర్షన్లో మీరు ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత వాడు మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఏమడుతాడంటే, సార్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ అడిషనల్ సార్. వై మ్యాన్ అంటే, సార్ ఎక్స్పాన్షన్ సార్ అంటారు. మనం మీకు ప్రాబ్లంలో అడిగింది, నిన్న అటెంప్ట్లో ఎక్స్పాన్షన్ అడిగాడు, అంటే మార్జినల్ కాస్ట్ అడిగాడు. ఏది? ఈ పాయింట్ అడిగాడు. ఈసారి వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఇద్దరు బుక్ వాల్యూ అడగచ్చు, మార్కెట్ వాల్యూ. ఎక్స్పాన్షన్కి వెళ్ళొచ్చా? ఇంకోటి దేని మీద వెళ్ళొచ్చు? మోడర్నైజేషన్కి వెళ్ళొచ్చా? ఎక్స్పాన్షన్కి మోడర్నైజేషన్కి కావాలంటే ఈ మనీ ఉన్న మనీకి అడిషనల్ మనీ ఏం చేయాలి? యాడ్ అయితే అప్పుడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్, డిబెంచర్స్, బ్యాంక్ లోను, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్కి మళ్ళీ అడిషనల్ సోర్స్ యాడ్ అవుతుంది. ఈ అడిషనల్ సోర్స్ ఎందులో రైజ్ చేస్తాడు? ఎయిదర్ ఈక్విటీతో రైజ్ చేస్తాడా, లేదు డెప్ట్తో రైజ్ చేస్తాడా అనేదే కాన్సెప్ట్. మ్యాక్సిమం మీద క్లయింట్ మీ దగ్గరకు వచ్చి, సార్ నాకు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంత అయింది అని అడిగితే ప్రాబ్లం ఇక్కడితో కట్ అవుద్ది. కాదు సార్ నాకు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కావాలి, మళ్ళీ ఏం చేయాలి? నేను ఎక్స్పాన్షన్కి వెళ్తున్నాను, అది కూడా కలిపి చెప్పండి, సేమ్ ఫీజు ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు అనుకో, అప్పుడు మీకు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కావాలి, మార్జినల్ కాస్ట్ కావాలి. ముందు దీంట్లో స్టూడెంట్స్కి తెలియాల్సింది ఏంటంటే, బుక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ, మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, స్పెసిఫిక్ కాస్ట్, ఇది తెలుసుకుంటే సరిపోద్ది. ఇదే చాప్టర్ ఎండింగ్. చెప్పండి నాకు ఏం చెప్పండి, అసలు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏంటి, అసలు ఈ థీమ్ ఏంటి, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. థీమ్ చెప్పండి నాకు, సింపుల్. సార్ కంపెనీకి క్యాపిటల్ కావాలి సార్, ఈ క్యాపిటల్ని వేరియస్ సోర్స్ నుంచి రైజ్ చేస్తాం, రైట్? ఆ సోర్స్కి కాస్ట్ పే చేయాలి. ఆ మొత్తం కాస్ట్ వాడు జనరేట్ చేసే IRR కంటే తక్కువ ఉంటే ప్రాజెక్ట్ ఏం చేయొచ్చు? యాక్సెప్టెన్సీ చేయొచ్చు. కానీ బాలు సార్ ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ ఉంది. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు బుక్ వాల్యూ తీసుకోవాలా, మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకోవాలా? క్లయింట్ ఎవడుతాడు? నాకు బుక్ వాల్యూలో కావాలి అంటాడు. ఇంకొకటి వచ్చి నాకు మార్కెట్ వాల్యూలో కావాలి అంటాడు. ఇంకొకటి నాకు బుక్ వాల్యూ కావాలి, మార్కెట్ వాల్యూ. రెండు ఎందుకురా నీకు, ఎందుకు నీకు అంటావా? నీకెందుకు, నేను అడిగి నీకు ఫీజు ఇస్తాను, రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయ అంటాడు. MRF షేర్ ప్రైస్ 10 రూపాయలు, ఈరోజు మార్కెట్లో 80,000 ఉంది. 10 రూపాయల మీద వాల్యూ చేస్తారా, 80,000 మీద వాల్యూ చేస్తారా? 80,000. మీకు మనకు తెలుసు 3 రూపాయలు డివిడెండ్ ఇచ్చాడు. 87,000 రూపాయలు ఉన్న షేర్ మీద 3 రూపాయలు డివిడెండ్ ఇచ్చాడు. కోల్ ఇండియా 15 రూపాయలు ఇచ్చింది, దాని వాల్యూ 186 రూపీస్. 186 రూపీస్ ఉన్న షేర్ ప్రైజు 17 రూపాయలు ఇస్తే 87,000 ఉన్నది 3 రూపాయలు ఇచ్చింది. వెంటనే ఆల్ ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళందరూ కుమ్మడిగా మూకమ్మయ్యి ఒక ట్యాగ్ లైన్, ఒక డైలాగ్ పెట్టుకున్నారు. కౌన్ బనేగా కరోడ్పతిలో అమితాబ్ బచ్చన్ అడుగుతారు, మీరు ₹1,00,00,000 ఇంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు కదా, ఏం చేయబోతారని. ఆ డైలాగ్ మొత్తం కట్ చేసి అందరు ఫార్వర్డ్ చేశారు. ఎవరికి? కంపెనీకి. ఎందుకు? 87,000 రూపాయలు షేర్ పెట్టుకుంటే ఎంత ఇస్తున్నావు నువ్వు అంటే అప్పుడు అందరు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ని అడుగుతున్నారంట, ఏమని? సార్ ఇంత డబ్బుని మీరు ఏం చేసుకుంటారు అంటే, అదేంటి, అది కిడ్డింగ్ చేయడమేగా. ఎవరిని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, సార్ ఇంత డబ్బులు మేము ఏం చేసుకోమంటారు సార్, ఎంత ఇచ్చా సార్, ఇంత డబ్బులు మేము ఏం చేసుకోము సార్, ఎక్కడ దాచిపెట్టుకోవాలో తెలియట్లేదు సార్ అని ఎవరు పెట్టారు మెసేజ్? అందరు కంపెనీకి పెట్టారు. కారణం ఏంటి?
87,000 రూపీస్ డివిడెండ్ ఉంటే 3 రూపీస్. మనీ కంట్రోల్ వెబ్సైట్లో ఆయన అడిగారు అలాగే, మిమ్మల్ని అందరికి బయట రకరకాలుగా అనుకుంటున్నారంటే ఏమనుకుంటారంటే 87,000 రూపాయలు పెట్టి ఒకటి షేర్ కొంటే 3 రూపాయలు డివిడెండ్ ఇస్తున్నారు ఏంటి సార్ అంటే, 10 రూపాయలు పెట్టి ఒకటి షేర్ కొంటే 87,000 చేశారు. క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చినట్టు కదా. అసలు వాడికి డివిడెండ్ ఇవ్వడమే ఎక్కువ వాడి మొహానికి. అవునా, 10 రూపాయలు షేర్ కొంటే 87,000 చేశా. ఎంత క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చింది వాడికి డివిడెండ్ ఇవ్వకూడదు అసలుకి. యాక్చువల్గా 10 రూపాయలు ఎక్కడ, 87,000 ఎక్కడ. అయినా నేను మళ్ళీ వాడు డివిడెండ్ ఇవ్వాలి అంటే వాడు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోలేడు. అయినా వాడు నా మీద ఏం చేస్తున్నాడు, జోక్ వేసుకుంటున్నాడు. పో వేసుకోపో అన్నాడు ఆయన. రైటే కదా. అందుకోసమనే ఎంఆర్ఎఫ్ కంపెనీకి మేనేజర్ అయ్యాడు. ఆ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు కూడా చేయలేదు. క్వశ్చన్ అడిగారు, దానికి ఇన్స్టెంట్ ఆన్సర్. అందుకోసమనే ఎవరిని పడితే వాడికి బలమైన పొజిషన్లు ఇవ్వడు. మీరు సిఏ చేయాలన్నా కూడా మీకు అంత కెపాసిటీ ఉండాలి, లేకపోతే ప్రకృతి ఒప్పుకోదు. మీరు వెళ్ళే ఆటో పక్కన ఆటోని గుద్దేస్తుంది. ఆ పక్కన ఆటోలో ఉన్న ఆయన క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకెళ్ళి ఆయన అనుకోండమ్మా. ఇలా కూడా అనుకోవచ్చు కదా. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎగిరి నీ మీద పడి అది ఎఫ్ఎం క్వశ్చన్ పేపర్ అయ్యి, ఓహో అది ప్రకృతి పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయితే రైట్. నవ్ వాడు చూడు, వాడు ఇది జరిగితే బాగుంటుంది కదా సార్. నేను అనుకునేవాడిని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడల్లా ఇలా జరిగితే ఎంత బాగుంటుంది, అలా జరగదు. రైట్ నౌ క్లియర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్, ఇప్పుడు వద్దాం ఈ టాపిక్ వద్దాం. ఇప్పుడు ఈ టాపిక్లో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే కంపెనీకి ఏం కావాలి, క్యాపిటల్ కావాలా. ఈ క్యాపిటల్ ఏ సోర్సెస్ నుంచి రైజ్ చేస్తాం, ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ రైజ్ చేస్తాం. మరి ఈడెవడు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్సా, వీడెవడు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్సా, వీడెవడు డిబెంచర్ హోల్డర్స్, వీళ్ళు బ్యాంకర్స్. వీళ్ళందరికీ కాస్ట్ పే చేయాలి కదా. వీళ్ళందరికీ ఎంత కాస్ట్ పే చేయాలి అని క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఈక్విటీ డివిడెంట్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్కి ప్రిఫరెన్స్ డివిడెంట్, డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి ఇంట్రెస్ట్, బ్యాంకర్స్కి ఇంట్రెస్ట్. ఈ మొత్తం సమ్ చేస్తే పే చేసే కాస్ట్నే వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్. దట్స్ ఎనఫ్. వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. 10 మార్క్స్. అరే దీంట్లో కష్టమే ఉందిరా ఇందులో 10 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి. దీనికోసం కూడా కంగారు పడ్డాం అనుకో, సీఎల్ ఏమవుతుందో చెప్పు. మన ముందర బచ్చలాంటి ప్రాబ్లం. దీన్నే దాటుకోకపోతే రేపు పెద్ద కంపెనీ వాడు 1000 కోట్లు పెడతాడు. వాడు వచ్చి కీస్ నీకు ఇచ్చి నా కంపెనీని బతికించండి సార్ అంటే పేపర్లో ఉన్న 4 లైన్ల ప్రాబ్లంకే కంగారు పడుతున్నావు. నీకు కంపెనీ కీస్ ఎలా వచ్చే అవకాశాలు వస్తాయో చెప్పు. నీకు ఈ ప్రాబ్లమ్ని అలా నువ్వు ఆడుకుంటే ఈ కీస్ అలా ఎగురుకుంటూ వస్తాయి. అరే గెట్టింగ్ మా రైట్. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏం చూడు. ఈ పెద్ద ఆయన చనిపోయాడు పాపం. ఎందుకు? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఐఆర్ఆర్ బ్యాలెన్స్ చేయలేక. ఐఆర్ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దానా లెస్ దానా చెప్పండి. ఐఆర్ఆర్ లెస్ కాదు, ఐఆర్ఆర్ అలాగే ఉంది. కానీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బియాండ్ గెలిపాడు. హై రేట్ దగ్గర ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు. కానీ ఈ సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళ వైఫ్ అదే కాఫీ డే CEO 70,000 కోట్లు. మీరు సింపుల్గా కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఫైనాన్స్ అనేది సీఏ కోసం కాదు రే, లైఫ్ కోసం. అప్పు 7,000 కోట్లు అప్పు చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఐఆర్ఆర్ని బ్యాలెన్స్ చేయలేక పెళ్ళికి ఈడొచ్చిన పిల్లల్ని పెట్టుకొని తట్టుకోలేక అవమానంతో హస్బెండ్ చనిపోయాడు. మరి వైఫ్ ఏమవ్వాలి? అదే వైఫ్ 7,000 కోట్లని అప్పుని అలా కట్టేసింది ఆమె. షీ బికమ్ వెరీ టాపెస్ట్ పర్సన్ బికాస్ షీ నోస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. దానికి దీనికి ఉన్న తేడా. ఇప్పటి వరకు బాధ్యతలన్నీ మీ పేరెంట్స్ భరిస్తున్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఏక్ దిన్ ఆయేగా అమ్కో. బాధ్యతలు మనకు చూసుకునేటప్పుడే రైట్. ఇవి చూడండి, కాఫీ డే డెప్ట్ ఆఫ్ 7,000 crores. హస్బెండ్ కమిట్స్ సూసైడ్. మాల్విక హూ డిడ్ ఎ మిరాకిల్ ఇన్ ఎ ఇయర్. 1 yearలో తేల్చి పడేసింది ఆమె. ఎందుకమ్మా అంటే ఐ నో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంది. ఐ నో వెల్ సార్. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నేర్చుకోవచ్చు మీరు కదా. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్లో ఏవే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఏమేం కావాలి? కేఈ, కేపీ, కేడి, కేఆర్. రైట్. ఇందులో కేఈ కోసం ఎన్ని మెథడ్స్ నేర్చుకున్నారు ఐడియా ఉందా? కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏ మెథడ్ నేర్చుకోవాలి చెప్పండి? కేఈ ఫస్ట్ చూసుకోండి. ఇది అర్థమైంది కదమ్మా. ఇది ఇన్ టైంలో నేను యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ని స్లైడ్స్ చేస్తున్నా. ఈ అన్ని స్లైడ్స్ మీకు నేను ప్రొజెక్ట్ చేయగలగాలంటే కొద్దిగా లిటిల్ బిట్ ఫాస్ట్గా కూడా వెళ్ళాలి. మీరు ఫాస్ట్గా అనిపిస్తుందా? మీకు డివిడెండ్ అన్నీ ఏం లేదు. బికాస్ ఇంత వర్క్ చేసింది నాకు మీకు రీచ్ అయింది అనుకో ఈవినింగ్ లోపల, ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. అది ఇంకా వినరా వస్తారా రారా అనేది ఆప్కా మర్జీ, మై కుచ్ నహీ కర్ సక్తా. అది చెప్పాను కదా, ప్రకృతి ఒప్పుకోదు అసలుకి. ఓకే. ఇప్పుడు సార్ బాలు సార్ ఇప్పుడైతే ఏమర్థమైందంటే కంపెనీ క్యాపిటల్ కావాలి సార్, ఈ సోర్స్ నుంచి రైజ్ చేస్తాం, ఇవి కాస్ట్, వీటిని మొత్తం అగ్రిగేట్ కాస్ట్ చేసి ఐఆర్ఆర్తో కంపేర్ చేస్తాం. ఓకే అంటే క్లయింట్కి ఓకే అని చెప్తాం, అంతేగా? అవును. మరి క్లయింట్ మళ్ళీ ఎక్స్పాన్షన్ అడిగితే అప్పుడు మార్జినల్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. వాడు మార్కెట్ వాల్యూ అడిగితే మార్కెట్ వాల్యూలో చేయాలి. బుక్ వాల్యూ అడిగితే
బుక్ వాల్యూ. సార్ ఎందుకు అడుగుతారు సార్ ఇన్ని? వాడి ఇష్టం, నీ ప్రాబ్లం ఏంటి? బుక్ వాల్యూ మార్కెట్ వాల్యూ రెండు అవసరమే. ఒక కంపెనీ ట్రెండ్ ఎలా చెప్తావు నువ్వు? ఇప్పుడు సుబ్బారావు వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చాడు మన ఇంటికి, ఏమంటాడు? సుబ్బారావు రా, ఒకప్పుడు రా, మహానుభావుడు రా అంటే, ఒకప్పుడు రా అంటే ఏమని అర్థం? ఇప్పుడు వర్స్ట్ అనేగా. ఇప్పుడు బుక్ వాల్యూ మార్కెట్ వాల్యూ రెండు తెలియబట్టే కదా సుబ్బారావు తెలిసింది మనకి. ఇప్పుడు చెప్పు, సుబ్బారావు ఒకప్పుడు ఈ కంపెనీ అన్నామంటే ఏం వాల్యూ బాగుంది, ఏం వాల్యూ బాగాలేదు? బుక్ వాల్యూ సూపరు, మార్కెట్ వాల్యూ వర్స్ట్. సుబ్బారావు ఎక్స్ట్రాలు చూసేవాడిది, వాడి కథ అసలు లాస్ట్ ఇయర్ ఎట్లున్నాడు, ఎందుకోసం దేవుడు అంటే ఏమని అర్థం చెప్పు? ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ సుబ్బారావులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తావు, సెకండ్ సుబ్బారావులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తావు. ఫస్ట్ సుబ్బారావులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసావు అనుకో సుబ్బారావే. సో ఎందుకంటే అక్కడ బుక్ వాల్యూ ఎలా ఉంది? తక్కువలో ఉంది, ఎక్కువలో ఉంది. మార్కెట్ వాల్యూ డౌన్లో ఉంది. ట్రెండింగ్ నెగిటివ్ కంపెనీ, డోంట్ మేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బట్ అదే నెగిటివ్ ట్రెండ్లో ఉందనుకో, ఇట్ వుడ్ బి బెస్ట్. ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నాయి, ఏసీ ఇండస్ట్రీ ఉన్నాయి. నిజంగా ఏసీ ఇండస్ట్రీస్తో పోల్చుకుంటే ఫ్యాన్ ఇండస్ట్రీ బుక్ వాల్యూ సూపర్. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ చూసుకుంటూ వస్తే మార్కెట్ వాల్యూ దానికి తగ్గిపోద్ది, ఉండదు. ఇంకా వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీకు ఫ్యాన్లు కనిపించవు. ఇప్పుడు బుక్ వాల్యూ బెస్ట్గా ఉందని దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే వేస్ట్ అయిపోద్ది కదా. కాబట్టి బుక్ వాల్యూ నేర్చుకోవాలి, మార్కెట్ వాల్యూ నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ కేఈ. కేఈ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం టూ మెథడ్ యూస్ చేస్తాం. వన్ ఈజ్ నో గ్రోత్ ఇన్ డివిడెండ్ మోడల్. నో గ్రోత్ ఇన్ డివిడెండ్ మోడల్ ఏం చేస్తాం? కేఈ ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ ఆర్ డిపిఎస్ డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ వాట్ ఇస్ దట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 చేస్తాం. అదే కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ రేట్ మోడల్ ఉంటే అమ్మా కేఈ ఈక్వల్ టు డిపిఎస్ 1 డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ ప్లస్ గ్రోత్ రేట్ చేస్తాం ఇంటూ 100. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ బేస్ మీద ఉన్న ఐడెంటిటీ. అదే కమింగ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్ట్కి వస్తే రెండు కదా, ఇర్రెడీమబుల్ ఒకటి, రెడీమబుల్ ఒకటి. ఇర్రెడీమబుల్లో ఏమొస్తుంది ఐడియా ఉందా? ఫార్ములా ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. అదే రెడీమబుల్ అయితే చెప్పండి, మర్చిపోయారా? సార్ ఒక్క నిమిషం. రెడీమబుల్ అయితే మీరు క్లారిటీగా చెప్పట్లేదు సార్. రెడీమబుల్ అయితే లంసమ్మా, ఇన్స్టాల్మెంట్, అది కూడా చెప్పండి మీరు. లంసమ్ అయితే ఏ మెథడ్? షార్ట్ కట్ మెథడ్, కూపన్ రేట్ రిమైన్. అయితే ఇన్స్టాల్మెంట్ అయితే ఐఆర్ఆర్ టెక్నిక్ యూస్ చేస్తాం. ఇది నేను ఆల్రెడీ మీ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను. సో దిస్ ఈజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్ట్. డెప్ట్ అనేది నీకు సంఖ్యలు వేస్తుంది, కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్ట్ నాలెడ్జ్ నీకు కీస్ ఇస్తుంది. ఇది పాయింట్. కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్ట్ అంటే ఏంటి? ఒక కంపెనీ ఫండ్ రైజ్ చేస్తే వాళ్ళకి పే చేయాల్సిన కాస్ట్నే కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్ట్ అంటారు. ఇవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఎలా? ఇర్రెడీమబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? CMA బుక్లో లాస్ట్ పేజ్లో కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్ట్లో ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్లో ఇచ్చాడు. ఇది రెడీమబుల్ డిబెంచర్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ దట్? ప్రిన్సిపల్ షుడ్ బి రెడీమ్డ్. ఇర్రెడీమబుల్ మీన్స్ we never redeem. Is there irredeemable debenture? Absolutely no. అలాంటి డిబెంచర్సే మార్కెట్లో లేవు. దీని ఫార్ములా ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్. ఫేస్ వాల్యూ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఫేస్ వాల్యూ మైనస్ డిస్కౌంట్ ప్లస్ ప్రీమియం మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. అవునా? దేర్ ఆఫ్టర్ ఇది మార్కెట్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎందుకు తీసుకుంటాం? స్టాక్ మార్కెట్లో మార్కెట్ ప్రైస్ ఏమవుతుంటుంది? ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది. చూడండి, స్టేట్ బ్యాంక్ ఉన్నప్పుడు 183 ఉంది, ఈరోజు ఎంత ఉందో తెలుసా? 500 ప్లస్ దగ్గర ఉంది. అది 500 ప్లస్. దిస్ ఇస్ రైట్. దీని బేస్ మీద మనం ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసాం. ఇది ప్రాబ్లం వెరీ నెక్స్ట్. రెడీమబుల్ డిబెంచర్ ఐడియా ఉందా? రెడీమబుల్ డిబెంచర్ ఎలా చేసుకుంటాం సార్? రెడీమబుల్ డిబెంచర్ సార్, రిడమ్షన్ ఈస్ డన్ ఎట్ వాట్? లంసమ్, కూపన్ రేట్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్ అండ్ వీ కెన్ యూజ్ అ షార్ట్ కట్ మెథడ్. షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసేవాళ్ళం? Coupon rate remain constant, redemption should be done at lump sum, then we use what method? Shortcut method. Whereas IRR technique ఎప్పుడు యూస్ చేసాం? ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు IRR యూస్ చేసాం. IRR may be done from whose point of view? Investor point of view, company point of view. When there is no flotation cost, no flotation cost means better to go with what is it? Investor point of view. When there is a flotation cost, very good. Thereafter we discussed what is that? మార్కెట్ ప్రిఫరెన్స్. ప్రిఫరెన్స్ కూడా ఎన్ని రకాలు? 2 టైప్సా? హలో, ఇర్రెడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఫార్ములా ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్స్. బట్ దెర్ ఈస్ అ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్, రెడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. రెడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఫార్ములా ఏంటి? సేమే కదమ్మా. రిడమ్షన్ ఈస్ డన్ ఎట్ లంసమ్, షార్ట్ కట్ మెథడ్. వేర్ రిడమ్షన్ ఈస్ డన్ ఎట్ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఇన్స్టాల్మెంట్ కెన్ బి డన్ ఎట్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేయొచ్చు, ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేయొచ్చు. ఇప్పటివరకు కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్ట్ అయింది,
ప్రిఫరెన్స్ అయింది. దేర్ ఆఫ్టర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీలో 2 మోడల్స్, నో గ్రోత్ ఇన్ డివిడెండ్ మోడల్. డిఫరెంట్ మోడల్స్ డిస్కస్ చేసాం మనం. నో గ్రోత్, గ్రోత్, గుర్తుందా? ఇవన్నీ మోడల్స్ ఇందులో ఉన్నవి. నో గ్రోత్ మోడల్. నో గ్రోత్ మోడల్లో ఏమవుతుంది? కంపెనీ 100% డివిడెండ్ ఇచ్చేస్తుంది వాడికి, రూపాయి కూడా ఎత్తిపెట్టదు. అప్పుడు ఈపీఎస్ ఈక్వల్ టు డిపిఎస్. మరి ఈ మోడల్లో నో గ్రోత్ ఇన్ డివిడెండ్ మోడల్ కేఈ ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ ఆర్ డిపిఎస్ డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్, వేర్ మార్కెట్ ప్రైస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మార్కెట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ ఆర్ డిపిఎస్ డివైడెడ్ బై కేఈ. బాలు సార్ నో గ్రోత్ అంటే ఏంటి సార్? గ్రోత్ లేదు. ఎందుకు లేదు సార్? గ్రోత్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్తున్నానా? రీటైన్ చేసి నువ్వేం చేస్తే, నువ్వు ఇంత ఎర్న్ చేసావు, ఎర్న్ చేసినలో కొంత డివిడెండ్ ఇచ్చావు, కొంత ఏం చేసావు? రీటైన్ చేసావు. రీటైన్ చేసిన ఏం చేసావు? రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసావు. గ్రోత్ రేట్ ఈక్వల్ టు ఎంత రీటైన్ చేసావు, ఎక్కడ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసావు అనే దాని మీద ఉంటుంది. వచ్చిన మొత్తాన్ని వాడికి ఇచ్చేస్తే ఇంక నువ్వేం రీటైన్ చేసేది? వెన్ దెర్ ఇస్ నో రీటైనింగ్ రేషియో దెర్ ఇస్ నో గ్రోత్ రేట్. సార్ అలాంటి కంపెనీలు కూడా ఉంటాయా? ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెండుబామ్, అమృతాంజన్ లాంటి కంపెనీలు, టాటా సాల్ట్ ఉందనుకో, నువ్వు ఎంత రీటైన్ చేసినా సేల్స్ ఎలా ఉంటాయి? వాటికి కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి. ఆ కంపెనీలో మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు? సార్ మీ డబ్బులు తీసుకోండి, నేను రీటైన్ చేసిన సేల్స్ అంతే ఉంటాయి, రీటైన్ చేయకపోయినా అంతే ఉంటాయి. చూడండి, సంక్రాంతి వస్తుంది, సాల్ట్ విపరీతంగా పెరుగుద్దా? సంక్రాంతి రావట్లేదు, సాల్ట్ తగ్గిపోద్దా? అదే షుగర్ పెరుగుద్ది కదా. గెస్ట్ చేయండి. ఎందుకు చెప్పు? షుగర్ ఎలా పెరుగుద్ది? చూడండి, రాబోయే రోజుల్లో సంక్రాంతి ముందు రోజు చిటికిన ఎలాగా ఉంటారు, సంక్రాంతి తర్వాత బొట్టన ఎలా తయారవుతారు. కారణం ఏంటి? ఫుడ్. ఆ స్థాయిలో తింటారంటే మధ్యలో దేని డిమాండ్ పెరుగుద్ది? ఇప్పుడు షుగర్ వాడు రీటైన్ చేసుకొని రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు, కానీ సాల్ట్ కంపెనీ వాడు రీటైన్ చేసి రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకూడదు. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. దేర్ ఆఫ్టర్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇదే మోడల్, కాన్స్టెంట్ డివిడెండ్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కాన్స్టెంట్గా డివిడెండ్ పే చేస్తూ పోతారు, కొంత రీటైన్ చేస్తారు. కాన్స్టెంట్గా రీటైన్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యాజ్ పర్ దిస్ అప్రోచ్ ద రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అండ్ గ్రోత్ రేట్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. ఈపీఎస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు డిపిఎస్. డిపిఎస్ 0 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు డిపిఎస్ 1. డిపిఎస్ 1 ఈక్వల్ టు డిపిఎస్ 0 ఇంటూ 1 ప్లస్ గ్రోత్ రేట్. డిపిఎస్ 0 ఈక్వల్ టు డిపిఎస్ 9 ఇంటూ 1 ప్లస్ గ్రోత్ రేట్. ఈ మోడల్లో కేఈ ఫార్ములా DPS 1 divided by net proceeds or market price plus growth rate. Market price equal to DPS 1 divided by KE minus growth rate. ఈ మోడల్ తర్వాత మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది రియలైజ్డ్ ఈల్డ్ అప్రోచ్. రియలైజ్డ్ ఈల్డ్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి? ఈల్డ్ అప్రోచ్ అంటే క్లయింట్ ఎంత రిటర్న్ ఎర్న్ చేస్తున్నాడో ఫైండ్ అవుట్ చేసి, వాడు ఇంత ఎర్న్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఇంత పే చేస్తున్నాము అని చెప్పే టెక్నిక్నే ఈల్డ్ అంటారు. ఈల్డ్ అంటే ఇది 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈల్డ్ హోల్డింగ్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 1 year హోల్డ్ చేశాడు. 1 yearలో వాడి కంపెనీకి ఏమొచ్చింది? డివిడెండ్ పే చేసింది. తర్వాత షేర్ వాల్యూ పెరిగి వాడికి ఏమొచ్చింది? క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎఫ్ఎం ఏముంటుందంటే, నీ క్లయింట్ వాడు డివిడెండ్ ఎంజాయ్ చేశాడు కాబట్టి వాడు పెట్టిన మార్కెట్ ప్రైస్కి డివిడెండ్ ఎంత వచ్చిందా, కాబట్టి డివిడెండ్ ఈల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. క్యాపిటల్ గెయిన్ కూడా వచ్చిందిగా, క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. ఇప్పుడు టోటల్ ఈల్డ్ ఈక్వల్ టు డివిడెండ్ ఈల్డ్ ప్లస్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈల్డ్. ఇప్పుడు వాడు అంత ఎర్న్ చేశాడు కదా, వాడు ఎర్న్ చేశాడు కాబట్టి ఏమను, నేను ఇంత పే చేశానని చెప్పు. సార్ చిన్న లాజిక్, సార్ వాడు ఎర్న్ చేశాడంటే వాడి స్ట్రాటజీ ఉంటుంది కదా, ఏమీ లేదు, మొత్తం నువ్వే చేసావని అనుకో. దట్ డే ఐ టోల్ యూ వెన్ ఐ పాస్ 10th క్లాస్ నేను పాస్ అయ్యానని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంటే మా అమ్మమ్మ వచ్చి, నువ్వు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు నేను ఎదురుగా వచ్చాను రా కాబట్టి నువ్వు పాస్ అయ్యావు అంది. ఏం టెక్నిక్ ఆమె యూజ్ చేసింది? రియలైజ్ రీల్ టెక్నిక్. అంటే ఆమె ఎదురుగా వచ్చింది కాబట్టి నేను 10th పాస్ అయ్యానా? అంటే మాకు పాఠాలు చెప్పిన వాళ్ళు అందరూ పోయినట్టేనా? అందరూ పోయినట్టు ఆమె లెక్కన. ఆమె ఎదురు వచ్చింది కాబట్టి నేను పాస్ అయ్యాను. ఇండైరెక్ట్గా ఆమె రాకపోయి ఉంటే నేను నాశనం అయిపోయిండేవాడిని ఆ ఫీలింగ్. ఆ మెథడే. ఏ మెథడ్ ఇది? రియలైజ్ రీల్డ్ అప్రోచ్. ఇన్వెస్టర్ ఎంతైతే ఎర్న్ చేశాడో నేను అంత పే చేశాను అంటాడు, కానీ వాడు ఎర్న్ చేసినందుకు వాడి నాలెడ్జ్ని ఇది పరిగణలోకి తీసుకోదు. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ వెన్ హిట్ హోల్డ్స్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 1 year. మోర్ దాన్ 1 year అయితే IRR. హలో, నెక్స్ట్ మెథడ్ CAPM అప్రోచ్. గుర్తుందా? అటు ఉన్న ఏనుగు ఇటు వచ్చిందంటే అక్కడి నుంచి రోప్ మీద నడుచుకుంటూ వస్తుందంటే ఇది రిస్క్ తీసుకున్నట్టేగా. రిస్క్ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ లేని బెనిఫిట్ దానికి అంతో కొంత ఇక్కడ ఉండాలి అనేది ఈ అప్రోచ్. దిస్ CAPM అప్రోచ్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై హూ? Sharpe in the year 1961. According to this model, KE equal to RF plus beta into RM minus RF, right? So this is the point concept. And retained earnings ante ide company ki ostadi? Existing company ki ostadi.
కంపెనీలు ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసి దాన్ని రీటైన్ చేసిన అమౌంట్ని కూడా సోర్స్గా యూస్ చేసుకుంటే అప్పుడే ఇది వస్తుంది. విచ్ వన్? Retained earning. You see the title itself, it is a retained earnings. Actually, company made earning to be distributed as a dividend to whom? Equity shareholders. But the company won't do because of its investment alternative, investment choices. In such a case, నువ్వు రీటైన్ చేస్తున్నావు అంటే మరి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ వేస్ట్ కదా సార్, మరి దానికి కూడా కాస్ట్ పే చేయాలి కదా అంటే ఎస్ పే చేయాలని ఈ మెథడ్ అంటది. అది ఎలా పే చేస్తాం అంటే ఇంతకుముందు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం మనీ తీసుకున్నాం కదా, దానికి కేఈ ఇస్తున్నాం కదా, కేఆర్ ఈక్వల్ టు కేఈ అనుకో అంటది. ఎప్పుడు దానికి 2 కండిషన్స్ ఏమంటదంటే దేర్ షుడ్ నాట్ బి వాట్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ అండ్ సిన్స్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఆర్ ఫండ్స్ బిలాంగ్స్ టు హూమ్? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. కాదు, కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలా చెప్పొచ్చు, బాలు సార్ మీరు నాకు డివిడెండ్ ఇస్తే ఆ మనీని తీసుకెళ్ళి నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే నేను ఇంత ఎర్న్ చేస్తా, అంత మీరు నాకు పే చేయండి అన్నారు అనుకో, ఇంటెలిజెంట్ సిఐని నువ్వేమంటావు అంటే నువ్వు అడగాలి, బాబు వైట్ షర్ట్ స్టాండప్ రా, నువ్వే వాడు 20% ఎర్న్ చేస్తాడు బయట, అవునా, కంగారు ఏం పడుకో, ఓకే 20% ఎర్న్ చేస్తానంటే వాడు అడిగిన వెంటనే సార్ నేను విజయవాడలో 20% ఎర్న్ చేస్తాను మాకు 20 ఇచ్చేయండి అంటే ఇస్తానా? నేనేమంటాను, నువ్వు ఇక్కడ నుంచి విజయవాడకి వెళ్ళాలంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చు 5% పోతుందిగా, 20లో 5 తీసా, ఇంక మిగిలింది ఎంత 15. ఇక్కడ లేని ట్యాక్స్ అక్కడ ఉంది, అక్కడ ట్యాక్స్ ఎంత 50%, అప్పుడు 15లో 50% తీసా, మిగిలింది ఎంత 7.5 ఇస్తా, తీసుకుంటావా అంటే సార్ నేను 20 ఎర్న్ చేసేది అంటాడు వాడు. అప్పుడు నేను అడిగేం చెప్తాను, ఈ లెక్కలన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపిస్తా, నువ్వు ఎర్న్ చేసేది 20 అన్నా, కానీ ఇదేంటి ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పెన్స్ 5 పోయింది, మిగిలింది ఎంత, దీంట్లో 50% ట్యాక్స్ పోయింది, నెట్గా నీకు కనిపించేది 20, నీకు వచ్చేది 7.5, అదే నేను ఇస్తా అని నేను చెప్పాలంటే వాడితో పోల్చుకుంటే ఇంటెలిజెంట్ అయి ఉండాలి కదా. ఎఫ్ఎం ఇదే చెప్పొద్దు. వాడు అడిగిన వెంటనే నాకు ఇంత ఇచ్చాయి అంటే నువ్వు ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తావు, నీకు దీని గురించి అంతా తెలియకపోతే. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇక్కడ చూడండి, కాస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లాజిక్ ఏంటని చూడమ్మా, ఫస్ట్ లాజిక్ ఏంటి, కాస్ట్ ఆఫ్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్. సెకండ్ లాజిక్, కాస్ట్ ఆఫ్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్ ఈక్వల్ టు ఇన్వెస్టర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేటు ఇంటూ 1 మైనస్ బ్రోకరేజ్ 1 మైనస్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు అన్ని కన్సిడర్ చేస్తే మనకు వచ్చేదే వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్. బుక్ వాల్యూ మీద చేయొచ్చు, మార్కెట్ వాల్యూ మీద చేయొచ్చు. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసినా వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ చేయడం వెరీ ఈజీ. ఇప్పుడు చూడండి, వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్కి ముందు సోర్స్ తీసుకోండి, ఓకేనా, ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్, తర్వాత బుక్ వాల్యూ కానీ మార్కెట్ వాల్యూ కానీ తీసుకోండి. ఈ మొత్తం టోటల్ సమ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది కదా, ఇది చూడండి, ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకో, ఏ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ. బాలు సార్ బుక్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది సార్, నెంబర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇంటూ ఇష్యూ ప్రైస్లో బుక్ వాల్యూ వస్తుంది. మార్కెట్ వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది సార్, నెంబర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇంటూ స్టాక్ మార్కెట్లో కనిపిస్తుంది. అరిగెటింగ్ ఆ సెక్యూరిటీస్ని మార్కెట్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తే మార్కెట్ వాల్యూ వస్తుంది, సెక్యూరిటీస్ని బుక్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తే బుక్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, క్లయింట్ దగ్గర నుంచి బుక్ వాల్యూ మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకో, ఈ మొత్తాన్ని ఏం చేయి, టోటల్ చేయి. ఈ టోటల్లో దీని వాల్యూ ప్రపోర్షనేట్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయి. ఇదేంటిది, సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు ఇచ్చిన ప్రపోర్షనేట్. నేనేమంటానంటే దీన్నే మీకు క్లాస్లో నేను ప్రొజెక్ట్ చేసి చూపించా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీరు ఇలా చేయొచ్చు కదమ్మా. ఏ లాజిక్ చెప్పండి, గుర్తుందా, వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కేఈ ఇంటూ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డివైడెడ్ బై టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. వాడు ఇచ్చింది నేను చెప్పింది రెండు ఒకటే, కాకపోతే వాడు టేబుల్ ఫార్మేట్లో ఇచ్చాడు, నేను డైరెక్ట్గా చెప్పాను. సో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎంప్లాయిడ్, నెక్స్ట్ కేపీ ఇంటూ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ డివైడెడ్ బై టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ప్లస్ కేడీ ఇంటూ డెప్ట్ క్యాపిటల్ డివైడెడ్ బై టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. ఓకే కాదు, ఫైనల్గా కేఆర్ ఉంటే రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇంటూ టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. సమ్ చేస్తే వచ్చింది మీకు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అవునా, ఫస్ట్ స్టెప్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి, తర్వాత వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ వాల్యూ మీద, బుక్ వాల్యూ మీద చేయొచ్చు, మార్కెట్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ అంటే సార్ సెక్యూరిటీ ఇంటూ ఇష్యూ ప్రైస్. ఎక్కడ దొరుకుతుంది సార్, కంపెనీ అకౌంట్స్లో అకౌంట్ బుక్స్లో దొరుకుద్ది. మార్కెట్ వాల్యూ ఎక్కడ దొరుకుద్ది బాలు సార్, స్టాక్ మార్కెట్. కానీ ఈ రెండింటిలో ఏది కాన్స్టెంట్, బుక్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్, బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్. ఎంఆర్ఎఫ్ షేర్ ప్రైస్ 80,000, 10,000తో వాల్యూ చేసినా ఒకటే, చేయకపోయినా ఒకటే. అదే బుక్ వాల్యూ మీద చేసావు అనుకో స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది, కానీ ఒరిజినాలిటీ చెప్పదు. ఓకే, మార్కెట్ వాల్యూ బాలు సార్, మార్కెట్ వాల్యూ చేసినా కూడా వేస్ట్ అండి. కారణం ఏంటో చెప్పండి, చేసి చెక్ చేసుకునే లోపల మార్కెట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ పడిపోతుంది. సో కానీ అందువల్ల ఫినాన్షియల్ మేనేజర్ మస్ట్ హ్యావ్ బోత్ బుక్ వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నౌ యూ హ్యావ్, ఇప్పుడు మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ ప్రాబ్లం సిఏ ఇంటర్లోనూ ఉంది, ఈ ప్రాబ్లం సిఎంఏలో ఉంది, అన్నిట్లో ఉంది ఈ మోడల్. కానీ ఎందులో ఉన్న మోడల్ సేమే కదా. ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జే లిమిటెడ్, ఈక్విటీ షేర్ ఎంత
1 lakh, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉంది 1 crore, ప్రిఫరెన్స్ డిబెంచర్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ దిస్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చేసాడుగా. ఇది స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతున్న మార్కెట్ ప్రైస్. ఏ సోర్సెస్ నుంచి ఫండ్ రైజ్ చేశాడు? ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్, డిబెంచర్ నుంచి రైజ్ చేశాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, వీడి ఓవరాల్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ముందు నేను ఏం చేయాలి? స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ కోసం వీడిచ్చిన డీటెయిల్స్ ఏ సోర్స్ నుంచి రైజ్ చేశాడు ముందు నేను చెక్ చేస్తా. ఈక్విటీతో రైజ్ చేశాడు అంటే నేను కేఈ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కేఈ కోసం వాడు ఏం డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు? ఈక్విటీ షేర్ ఇచ్చాడు, ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డివిడెండ్ 3 రూపీస్ ఇచ్చాడు, గ్రోత్ రేట్ ఇచ్చాడు. అంటే ఏ మోడల్? కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ రేట్ మోడల్ కదా. కాన్స్టెంట్ మోడల్ ఫార్ములా ఏంటి? కేఈ ఈక్వల్ టు DPS1 డివైడెడ్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ ప్లస్ గ్రోత్ రేట్. ఈ మోడల్తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ గాట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈజ్ 9.8%. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమన్నాడు? ప్రిఫరెన్స్కి వెళ్ళాలి. ప్రిఫరెన్స్ నా దృష్టిలో 2 ఉన్నాయి, రెడీమబుల్లా ఇరెడీమబుల్లా. ఈ ప్రాబ్లంలో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ రెడీమబుల్ అట్ ఎ 10% ప్రీమియం, 2% ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్, 10% అట్ ఎ మెచ్యూరిటీ. మధ్యలో ఎక్కడైనా ఇన్స్టాల్మెంట్లో పే చేశాడా? లేదు. పోనీ కూపన్ రేట్ మార్చాడా? లేదు. అటువంటిప్పుడు ఏ మెథడ్ యూస్ చేయొచ్చు? షార్ట్ కట్ మెథడ్. షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఫార్ములా ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ప్లస్ రెడీమబుల్ వాల్యూ మైనస్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ హోల్డ్ డివైడెడ్ బై n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ డివైడెడ్ బై RV ప్లస్ NP డివైడెడ్ బై 2. టెక్నిక్ యూస్ చేస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసింది. కనిపిస్తుందా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఫార్ములా? ఇప్పుడు ఇది ఈక్విటీ, ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ డిబెంచర్ కేడీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టఫ్ నాకు. కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఎందుకు టఫ్ నీకు? రెడీమబుల్ అన్న అనుకో, ఇరెడీమబుల్ అన్న అనుకో. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చెక్ చేయి. వాట్ ఈస్ దిస్ హియర్? డిబెంచర్స్ ఆర్ రెడీమబుల్. మళ్ళీ రెడీమబుల్కి వెళ్ళిపోయాడు. కూపన్ రేట్ ఎంత? పైన ఇచ్చేసాడు. ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ 4%. వాట్ మెథడ్ ఐ కెన్ యూజ్? షార్ట్ కట్ మెథడ్. షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఫార్ములా ఏంటి? కేడీ ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్. కేడీ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ ప్లస్ రెడీమబుల్ వాల్యూ మైనస్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ హోల్డ్ డివైడెడ్ బై n నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ RV plus NP divided by 2. I post these values. Cost of debt also I calculated. We got it 10.4. Now you can find it out. Book value. Book value allows the number of security into issue price. Sources తీసుకున్నాను, book price తీసుకున్నాను, దీని weights find out చేశాను, specific cost తో multiply చేసి sum చేస్తే you got it. What is that? Weighted average cost. Regular model problem. Sir ఈ టేబుల్ ఇంత చేయాలా? మీకు షార్ట్ కట్ చెప్పా. ఏంటది? KE into equity share capital divided by total capital employed plus KD into debt capital divided by total capital employed plus KR debt capital into total capital employed. Right. Next KP kada preference share capital. Sir ఒకవేళ మార్కెట్ వాల్యూ కావాలంటే అప్పుడు ఏంటి సార్ పాలు సార్ పరిస్థితి? నెంబర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇంటూ ఇష్యూ ప్రైస్ తీసుకుంటే అదేమిటి? బుక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ. కానీ బుక్ వాల్యూ మీద చేయొచ్చు, మార్కెట్ వాల్యూ మీద చేయొచ్చు. ప్రొసీజర్ సేమే కదా. కానీ ఇందులో మహామంత్ర ఒకటి ఉంది. ఏం చెప్పండి? వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ అంటే బాలు సార్ సెక్యూరిటీ ఇంటూ ఇష్యూ ప్రైస్ తీసుకుంటే బుక్ వాల్యూ సార్, సెక్యూరిటీ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకుంటే మార్కెట్ వాల్యూ. రిమైనింగ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమే. కానీ ఒక్క పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. అదేంటంటే జాగ్రత్తగా వినండి. వైల్ ఎస్టిమేటింగ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ వాల్యూ. జాగ్రత్తగా వినండి. ఒక కంపెనీలో మీరు వీళ్ళిద్దరిని చూడండి. ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరూ ఏబీసీ కంపెనీ కాదు, బాలు బడా బిజినెస్ బీబీబీ. వినరా? ఇప్పుడు చూడు, ఈ కంపెనీ ఈక్విటీ షేర్స్ ఉన్నాయా? జాగ్రత్తగా వినండి. నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ మొన్న మార్జిన్ అడిగాడు కాబట్టి ఈసారి ఎగ్జామ్లో బుక్ వాల్యూ మార్కెట్ వాల్యూ అడుగుతాడు. దాంట్లో ఈ పాయింట్ కాంట్రడిక్షన్ అడుగుతాడు. ఈ విషయం ఎంతమందికి తెలుసో పర్ఫెక్ట్గా చెప్పండి. ఏబీసీ కంపెనీ ఉంది, ఈక్విటీ షేర్స్ ఉన్నాయి, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఉన్నాయి. 10 సంవత్సరాలు బిజినెస్ చేసిన తర్వాత అదొక 1 lakh మొత్తం బుక్ వాల్యూ ఎంత? 2 lakhs. 5 years తర్వాత ఈ కంపెనీ 6 lakhs కింద కన్వర్ట్ అయ్యింది. హలో, 6 lakhs ఏంటి? ఇప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ ప్రైస్ ఎంతగా అయింది? 6 lakhs అయ్యింది. నెంబర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ సేమే. ఇప్పుడు నేను వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ చేయాలి, బుక్ వాల్యూ మీద చేయాలి, మార్కెట్ వాల్యూ మీద చేయాలి. ఎలా చేస్తారు? మార్కెట్ వాల్యూలో నాకు ఒక్క మార్కెట్ వాల్యూ కనిపిస్తుంది, బుక్ వాల్యూలో ఈక్విటీ కనిపిస్తుంది, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ కనిపిస్తుంది. అప్పుడు ఈక్విటీకి నేను కేఈ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్కి నేను కేఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మరి మార్కెట్ వాల్యూకి వచ్చిన తర్వాత ఏం కన్సిడర్ చేయాలంటే కేఈఏ సరిపోద్దు నాకు. హలో, కానీ మార్కెట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రాసెస్లో ప్రాబ్లంలో ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఉందనుకో. ఏ కాస్ట్? ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కేఆర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కేఈ. ఎందుకంటే రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఎర్న్ చేసినప్పుడు రైస్ చేసినప్పుడు మనం ఏ కాస్ట్ ఇన్కర్ చేయం? ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. అటువంటిప్పుడు కేఈ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కేఆర్. కానీ ఇదే సోర్స్ ఇక్కడ మార్కెట్ వాల్యూలో ఉందంటే గుర్తుపెట్టుకోండి,
ఇండైరెక్ట్గా మార్కెట్ వాల్యూలో కూడా ఏముంది, రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఉంది, ఈక్విటీ ఉంది. హలో, కానీ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ లేకపోతే కేఈ ఈక్వల్ టు కేఆర్, అప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మీరు కంఫర్టబుల్గా చేయొచ్చు. కానీ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఉందనుకో, అప్పుడు ఏంటంటే మార్కెట్ వాల్యూలో ఉన్న దాన్ని 2 పార్ట్లో స్ప్లిట్ చేయాలి. అప్పుడు ఇక్కడ ఈక్విటీ ఎంతమ్మా 1 lakh, ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్ ఎంత 1 lakh, అంటే 1 lakh 50% ఉన్నది కాస్త 6 lakhs అయింది. ఇప్పుడు ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ లేదు కాబట్టి ఈ మార్కెట్ వాల్యూలో ఏముంది, రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఈక్విటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ 6 lakhsలో 50% అంటే 3 lakhs మార్కెట్ వాల్యూ కింద తీసుకుంటాను, 3 lakhs రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ కింద తీసుకొని మార్కెట్ వాల్యూలో కూడా నేను వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఒకవేళ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ లేదు, అప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూలో కేఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, అసలు చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఒకవేళ మార్కెట్ వాల్యూలో ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఉంటే స్ప్లిట్ చేయాలి. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ మాంత్రికుడు ఉందనుకో చంద్రముఖి గంగ, అసలు మాంత్రికుడే లేదనుకో చంద్రముఖి కాదు గంగాయే. గుర్తుందా మీకు? ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ వస్తే చంద్రముఖిని 2 పార్ట్లు చేయండి, గంగా చంద్రముఖి. అసలు ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ లేదనుకో చంద్రముఖి బయటికి రాదు. చంద్రముఖి ఎప్పుడు వస్తుంది బయటికి? ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ అనబడే మాంత్రికుడు వచ్చి బొట్టు పెట్టి మంత్రాలు చదివితేనే బయటకు వస్తుంది. అసలు వాడు రాలేదనుకో మనకు అవసరమే లేదు. అవునా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇప్పుడు చెప్పండి, వైల్ ఎస్టిమేటింగ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వన్ ప్రాబ్లమ్ మార్కెట్ వాల్యూస్ స్ప్లిటెడ్ ఇంటూ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అండ్ ఈక్విటీ. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. When flotation cost is there. In the problem there is no flotation cost, there is no need to separate. What is it? KE and KR. Why? Because equity is aggregated into KR. That's enough. That is the part. Okay, Sudhamma. So ఆ ప్రాబ్లమే మీ మెటీరియల్లో కూడా ఆ ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ ఒక్క పాయింట్ రిమైనింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేషన్ రిమైన్ సేమ్. సో అవర్ క్లాస్ అప్ టు 1. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ లంచ్ మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ కింద మీరు ఫీల్ అవుతున్నారంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్, ఫండ్స్ ఫ్లో. నో మీ 1 minute మీ అరే 1 minute. What I would like to say is, you know that weightage. ఏ చాప్టర్లో మీకు CA ఇంటర్కి అయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్ ఇస్తాడు, అవునా? రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా 10 మార్క్స్ ఇస్తాడు. ఏ చాప్టర్లో 10 మార్క్స్కి రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నాడు అంటే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ కన్ఫామ్గా అడుగుతున్నాడు. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అసలు అది లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండేదే లేదు. లక్కీగా మొన్న అటెంప్ట్లో మీకు తెలుసుంటుందేమో 5 మార్క్స్ అడిగాడు వర్కింగ్ క్యాపిటల్, అది కూడా థియరీలో అడిగాడు. అసలు ఒక ప్రాబ్లమ్ని టచ్ కూడా చేయలేవాడు. నాకున్న ఒపీనియన్ ప్రకారం నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ అసలు ఎట్టి పరిస్థితిలో వదలడు. 10 మార్క్స్కి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేషన్ లేదా డెటార్స్ మేనేజ్మెంట్ 10 మార్క్స్ అడగొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ అటెంప్ట్లో అస్సలు అడగలేదు. డివిడెండ్ డెసిషన్ ఈ అటెంప్ట్లో ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అడగలేదు, థియరీ పాయింట్ కూడా. నెక్స్ట్ అటెంప్ట్కి రిజర్వ్ చేసి పెడతాడు. క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అడిగాడు, అది కూడా థియరీ అడిగాడు. నెక్స్ట్ టైం అనాలిసిస్ అడుగుతాడు. వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, ఈసారి కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ శుభ్రంగా అడిగాడు. దానికి పెద్ద మనం ఇంపార్టెన్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. డివిడెండ్ డెసిషన్ అడగలేదు, నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి కంపల్సరీగా అడుగుతాడు 10 మార్క్స్. దేర్ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ we will discuss after that. ఇదేంటో తెలుసా మీకు? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇది చూడండి, ఎయిర్ ఇండియా శ్రీనగర్ నుంచి వస్తుంటే దాంట్లో ఎలుక దూరిందంట. ఎలుక దూరింది అని ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఇప్పుడు చూడండి, బీరువాలో ఎలుక దూరితే ఏమవుతుందిరా? బట్టలు కొట్టేస్తుంది. ఇంజన్లో ఎలుక దూరింది అనుకో ఏం చేస్తుంది? అది అలా ఇంజన్ అంతా చూసి బాగున్నారా అని వచ్చేస్తుందా? ఏ వైర్నో కట్ చేసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ వైర్ని కట్ చేసిందో తెలియకపోతే ఫ్లైట్ ప్రశాంతంగా ల్యాండ్ అవుద్ది కదా? మీకు తెలుసో తెలీదో ఆ ఎలుకని చూశారన్న ఉద్దేశంతో ఆ కంపెనీకి దాదాపు 36 కోట్లు లాస్. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏవియేషన్ ఆ ఫ్లైట్ని అసలు రన్ చేయనీలే. అసలు కారణం ఎలుకే కదా సార్ అంటే, ఎలుక ఎందులో దూరిందిరా? ఇంజన్లో దూరి ఏం చేసి పలకరించి వచ్చి ఉంటుందా? అది ఏ వైర్ని కోరుకుంటుందో ఎవరికి తెలుసు?
దిగేదాకా ఇడికి బీపీ వస్తుందా లేదా? అంటే ఫ్లైట్ని కొనేంత కెపాసిటీ కాదు ఇంపార్టెంట్, దాన్ని మెయింటైన్ చేసే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి. అది ఈ చాప్టర్ యొక్క పర్పస్, రైట్? We will discuss next class. Thank you, ma. Yes, good afternoon, please, no? Well, so what chapter we can pick up top? Working capital, right? Or a cost of capital, working capital. See, in examination point of view, working capital management, 3 areas are very, very important. Number 1, estimation of working capital for existing companies, and working capital estimation of new company, and number 3, that is a working capital. Number 3, operating cycle, and number 4, debtors management. So there are remaining topics also is there, but we have to put attention for only these concepts. First of all, you should understand what is working capital. Can you tell me what is a working capital? See, working capital is systematic investment on what assets? Company has current assets. Let's first of all, we will go with this. Either. Okay na? See, company need a capital. ఫాలో అవుతున్నారు కదా? కంపెనీ క్యాపిటల్ ఎంత కావాలి అనేది ఫినాన్షియల్ మేనేజర్ మైండ్లో 2 ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ కరెంట్ అసెట్స్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కావాలి, కరెంట్ అసెట్స్ కావాలి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ని రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకొని కంపెనీ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది. ఫిక్స్డ్ అసెట్ కోసం కంపెనీ లాంగ్ టర్మ్ సోర్సెస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఈ లాంగ్ టర్మ్ సోర్సెస్ రైజ్ చేసిన అమౌంట్ని కూడా ఏ అసెట్స్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తా అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంది. But whereas in order to run the business, day-to-day business operation, they will depends upon what is that? Short-term sources. So the capital which is raised by the company to make investment on what assets? Current assets is technically called what is that? Working capital. In India, we won't give much priority for working capital. In India, lo public sectors damage అయిపోవడానికి మనం ప్రాపర్గా ఏం చేయం, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేట్ చేయం. లాస్ట్ క్లాస్ క్లోజింగ్ క్లాస్లో చెప్పాను, ఒక ఫ్లైట్లో ఎలికెళ్ళి వచ్చిందంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది. ఇదే గుంటూరులో ఒక చిన్న బేబీని, దిస్ క్లాస్ ఈజ్ రికార్డింగ్. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇస్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. బాలసుబ్రహ్మణ్యం అవసరం మనకి, ముందు ఇది నేర్చుకోండి అమ్మా. మిమ్మల్ని పాస్ చేయడం నా రెస్పాన్సిబిలిటీ, కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు చల్లపల్లి. ఓకే, సి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్. జస్ట్ నౌ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్స్ బీన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ హౌ మెనీ టైప్స్? ఇందులో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఏ డెసిషన్లోకి వస్తుంది చెప్పండి? ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్లో వస్తుంది కదా? చెప్పు, ఎస్ అని చెప్పండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్, బికాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, అనదర్ వన్ ఈస్ కరెంట్ అసెట్. సార్ ఈ ఫ్యాన్ ఆపేయండి సార్. రైట్, హియర్ యు సీ ఏ కంపెనీ నీడ్ క్యాపిటల్, ఫిక్స్డ్ అసెట్, వర్కింగ్ capital, right? The amount of capital which is allocated by the company to make investment on what assets? Current assets. ఇదే కదా డిస్కస్ చేసింది. rat kills an infant at గుంటూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. చూసారా, ఇది నేను చెప్పిందా పికప్ చేసిందా? ఇది పికప్ చేసింది. మనం ఉన్న గుంటూరులోనే ఆర్మ్స్ లెంగ్త్ ఆ చుట్టుపక్కల ఒక బేబీని ర్యాట్ కిల్ చేసి చచ్చిపోయింది అనేది నన్ను చాలా కదిలించిన విషయం. ఆ రోజంతా నేను బాగానే ఉన్నాను, కానీ పైకి లోపల మాత్రం అసలు లిక్విడ్ లాగా ఉన్నా. అసలు ఏంటి మనం బతుకున్నాము, ఇంత దారుణమైన సిచ్యువేషన్ జరిగింది అని. అయితే అందులో ఎవరి పాత్ర లేదు, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెన్. కానీ చూడండి, హాస్పిటల్ ఏమో సాలిడ్గా ఉంది, ఏం లేదు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లేదు కదా, పెయిన్ఫుల్ కదా. ఆ పేరెంట్స్కి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? ఓ బేబీ పుట్టింది, ఆ బేబీని ర్యాట్ చంపేసాయి అంటే కడుపు మండిపోద్ది అంతే. ఇంకా అసలు చదివేటప్పుడే మనకే బాధేస్తుంది. ఇదే అద్భుతమైన హాస్పిటల్. ఓకేనా? బట్ దీని డేటా మొత్తం కలౌట్ చేశాను. ఇది ఓకే. ఇది చూడండి, ఇది ఇంకా దారుణం. ఫ్లైట్లో ఎలుగెళ్ళిపోయింది, ఎలుక అంతే కదా. ఆ ఇంజిన్లోకి వెళ్ళింది అనుకో, ఆ పేరెంట్ మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు? కంగారు పడతారా లేదా? అది ఏ వైర్ కొరికిందో తెలియదు. స్విచ్ చేస్తే అది హార్న్ సౌండ్ వస్తుందా, ఆకాశంలో పేలిపోద్దో తెలియదు. ఇదేం తెలుసా? దూరదర్శన్ ఎక్కడుంది? చాలా దూరంగా ఉంది. టీవీ లాగుందా? మాజీ లెన్స్ కార్డ్. ఇప్పుడు చూడండి. నౌ వీ విల్ డిస్కస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మీనింగ్ తెలుసుకోండి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి?
amount of capital allocated by the company to make investment on what assets? Current assets. Okay na? This is used for the company for what running? Smooth running. And it is also called, what is that? Circulating capital అని కూడా అంటారు. This is used by the company needed for meeting day-to-day requirement of the business. What is that? Working capital estimation examination లో ఈ పార్ట్స్ అడగొచ్చు. Working capital investment on fixed asset. Another one is right. మరి కార్పొరేట్ కంపెనీలు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తారు? ఎనీబడి? ఐటీసీ ఉంది, టాటా మోటార్స్ ఉంది, డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీ ఉన్నాయి, సన్ ఫార్మా కంపెనీ ఉంది. అసలు వీళ్ళు ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తారు వర్కింగ్ క్యాపిటల్? రైట్. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. రైట్. హౌ దిస్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఎస్టిమేట్? మీకు 10 మార్క్స్ అడిగేది ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. For this purpose, working capital can be estimated specific percentage on fixed asset మీ తీసుకోవచ్చు. కంపెనీకి టోటల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉంటాయి. ఫిక్స్డ్ అసెట్లో సర్టన్ స్పెసిఫిక్ పర్సంటేజ్. నెంబర్ 2 స్పెసిఫిక్ పర్సంటేజ్ ఆన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సేల్స్. నెంబర్ 3 వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బేసింగ్ ఆన్ వాట్ ఇస్ దట్? ఆపరేటింగ్ సైకిల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఉంది కదా, దీనికి 8 స్టెప్స్లో రాయాలి మీరు ఆన్సర్. 8 స్టెప్స్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి ఆన్సర్ అంటే. ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి తెలుసుకుంటే, ఫస్ట్ యూ కెన్ గో విత్ 8 అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్వెంటరీ నామ్స్. వాట్ ఇస్ దట్? ఇన్వెంటరీ నామ్స్ అంటే ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్కి సంబంధించిన హోల్డింగ్ పీరియడ్. ఇందులో రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్, creditor payment period. Right. Coming to here, working capital estimation. ఇదే కదా మనం అనుకున్నది. Working capital estimation can be done basing on what? Current assets holding period, ratio of sales, ratio of fixed investment. Here first you should understand operating cycle. Sir, what is operating cycle? It is a time period in which raw materials are converted into cash. ఒక కంపెనీ తన క్యాష్ని రా మెటీరియల్ని క్యాష్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఆ టైం మొత్తం స్మూత్గా రన్ అయితేనే రా మెటీరియల్ వాళ్ళు క్యాష్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఫర్ దట్ పర్పస్ హౌ మచ్ మనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ హోల్డింగ్ పీరియడ్. ఏంటండి? రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్, క్రెడిటార్ పేమెంట్ పీరియడ్, టైమ్ ల్యాగ్, వేజెస్, ఓవర్ హెడ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇందులో ఏది తెలియకపోయినా 10 మార్క్స్ నీకు రాదు, అవకాశమే లేదు. ఎందుకంటే ఒక కరెంట్ అసెట్స్ పైన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మొత్తం పోద్ది. కాబట్టి తెలుసుకోవడం ఏమీ ఉండదు. తెలుసుకుంటే 100% తెలుసుకోవాలి, లేకపోతే ఈ సంవత్సరం రిజల్ట్స్ గురించి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మానుకోవాలి. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అయిపోవాలి ఈరోజు. రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ? ఇదే రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్. చూడండి, రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ అంటే ఒక కంపెనీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేట్ చేస్తూ ఇలా ఫైనల్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీ రా మెటీరియల్ నుంచి వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నుంచి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ నుంచి డెటార్స్ టు క్యాష్. వీడి ఫేస్ చూసి ఎట్ట పెట్టారు? వీడికి తెలియట్లేదు ఎంత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలో అని. ఇప్పుడు ఇలాంటి వాడు మన ఆఫీస్కి వచ్చాడు అనుకో, మనం చెప్పేస్తాం ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బేసింగ్ ఆన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏముంటుంది? ఇన్వెంటరీ నామ్స్. నెంబర్ 2 ఏం తెలుసుకోవాలి? కాస్ట్ స్ట్రక్చర్. నెంబర్ 3 ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ అసెట్స్. నెంబర్ 4 ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ లయబిలిటీ. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అసంప్షన్స్. మళ్ళీ చెప్పండి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేషన్ includes number 1, what are the inventory norms? Raw material holding period, work in progress holding period, finished goods holding period, debtors collection period, creditor payment period, time lag. Right? అయిపోయిందా? 2 మార్క్స్ వచ్చేసింది కన్ఫర్మ్. నెక్స్ట్ కాస్ట్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కరెంట్ అసెట్స్, ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కరెంట్ లయబిలిటీ, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ అజంప్షన్స్. ఈ రా మెటీరియల్ ఇది ఫార్మేట్. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ మీద కూడా మనకు కమాండ్ ఉండాలి. కాస్ట్ స్ట్రక్చర్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, యాడ్ పర్చేజెస్ లెస్ క్లోజింగ్ స్టాక్, రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. లేటెస్ట్ స్టడీ మెటీరియల్లోని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. ఫార్మేట్ వాడు ఇలాగే ఇచ్చాడు. యాడ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, వేజెస్, ఓవర్ హెడ్, యూ విల్ గెట్ ద గ్రాస్ వర్క్ కాస్ట్. దీనికి యాడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ less closing stock of work in progress, you will get what? Cost of production. Add opening stock of finished goods, less closing stock of finished goods, you will get cost of goods sold. Add selling, distribution, administration expenses, you will get cost of sales.
add profit, you will get sales. Nothing is mentioned. Assume it to be what sales? Credit sales. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, స్కాన్ చేయండి ఐస్తో. నేర్చేసుకున్నట్టేనా? 2 to 4 మార్క్స్ వచ్చేసింది ఇంకా. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. సార్ అన్నిటికీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరమా? అవసరం లేదు. టాటా సాల్ట్ లాంటి కంపెనీలు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చాలా తక్కువతో మెయింటైన్ చేస్తాయి. ఎందుకు చెప్పండి? వాళ్ళకి స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఏంటి? రాక్ సాల్ట్ కదా. రాక్ సాల్ట్ తీసుకొచ్చి గోడౌన్లో పెట్టుకోగా. ఆర్ గెటింగ్? వేర్ యాజ్ టాటా మోటార్స్ లాంటి కంపెనీలు ప్రతి బోల్ట్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా హోల్డ్ చేస్తాయి. ఒక కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలంటే ఒక బోల్ట్ ఇన్ టైంలో దొరకలేదు అనుకో, పరిస్థితి అని చెప్పు. అది లేకుండా కార్ తయారు చేసి ఏం కాదులేండి సార్ అంటామా? ఏమంటావు? ఓకే, సాల్ట్ వేరు, టాటా సాల్ట్ వేరు, టాటా మోటార్స్ వేరు. అంటే వాళ్ళ కంపెనీ ఒపీనియన్ కంపెనీకి ప్రొడక్ట్కి మారిపోతుంది. వేర్ యాజ్ డాక్టర్ ఇది తిరుమల తిరుపతి లడ్డు ఉంది, ఈరోజు లడ్డు ప్రసాదం ఆపేశారు బికాస్ ఘీ లేదు అన్నారు అనుకో, పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? అయిపోద్ది ఇంకంతే. ఆ స్థాయిలో ఉంటాయి. అంటే కొన్ని కంపెనీలు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు చెప్పాను, ఇది ఒక ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ. వీళ్ళు తయారు చేస్తూ ఉంటే ఈ ప్లాంట్ ఉంటుంది కదా, ఈ ప్లాంట్లో చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, చెక్ చేస్తూ ఉన్నారా? వీళ్ళు చెక్ చేస్తూ ఇక్కడ చెక్ చేసే సందర్భంలో లోపల పడిపోయాడు. అప్పుడు కెమికల్లో వాడు కూడా కెమికల్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ వచ్చారు, నువ్వు ఆ కంపెనీకి మేనేజరు, మా హస్బెండ్ ఇందులో పడిపోయాడు అంటే ఏం చెప్తావు? ఓకే అమ్మ రేపు వస్తాడు అంటావా? వాడి పాటికి టానిక్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడు వాడు వచ్చి సడన్గా యాక్సిడెంట్ జరిగింది, అది ఇప్పుడు వాడు అందులో పడిపోయాడు, యాక్సిడెంటల్ జరిగింది. వాళ్ళు వస్తారు కదా, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వెళ్ళింది అనుకో, అఫ్కోర్స్ బయటకు వెళ్ళినా లీగల్గా సాల్వ్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ ప్రాబ్లం అక్కడికక్కడ సాల్వ్ చేయాలంటే దే మస్ట్ హ్యావ్ మనీ. ఆ మనీ ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఇచ్చి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి. అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ కంపెనీ. వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ మిసెస్, మా హస్బెండ్ ఇందులో పడిపోయాడు, ప్రాబ్లం అయిపోయిందంటే టానిక్లో పడిపోయాడు, టానిక్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఏడు పాపేయాలంటే ఎంత కావాలి, నవ్వుతూ పోవాలంటే ఎంత కావాలని అడిగారు వాళ్ళు. మా హస్బెండ్ ఏడు పాపే ఎంత కావాలి చెప్పు, నవ్వుతూ వెళ్ళాలి. ఎలా? మా హస్బెండ్ యాక్చువల్గా నువ్వు అలా వెళ్ళాలి, నీకు ఎంత కావాలి, అంత మనీ ఉంటే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. అంటే ప్రతి కంపెనీకి స్పెక్యులేషన్స్ అనేవి జనరల్గా జరుగుతాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలగంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏముండాలి? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉండాలి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లేదనుకో స్పెక్యులేషన్ని కంపెనీ హ్యాండిల్ చేయలేదు. ఇందులో ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి? కంపెనీ రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేసిన దగ్గర నుంచి అది ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళే లోపల ఎన్ని రోజులు గోడౌన్లో స్టే అవుతుంది, లేదా ప్రతి కంపెనీ రా మెటీరియల్ అట్లీస్ట్ ఎన్ని రోజులు వాళ్ళు హోల్డ్ చేసుకుంటారు, దాన్ని రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ అంటారు. ఇదిగో చూడండి, అమెజాన్ కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ దగ్గర కనీసం 4-5 ప్రొడక్ట్లు ఉంటేనే స్టోర్లో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఆర్డర్ డిస్పాచ్ చేస్తారు. 4 ఉన్నాయి, 4 ఆర్డర్లు పెట్టారు, స్టాక్ లేదని మ్యాక్సిమం వాళ్ళు చెప్పరు. హియర్ రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ అంటే రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేసాం, ఇమీడియట్గా ప్రొడక్షన్ పంపించాం, అది కనీసం మన దగ్గర ఎన్ని మంత్స్ ఉండాలి? 2 to 3 months ఉండాలి. అంటే ఏంటి సార్ దాని మీనింగ్ ఏంటి? కొద్దిగా ఏం లేదు, నువ్వు ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళావు, డోర్ ఓపెన్ చేసావు, రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ 2 months అంటే ఆ కంపెనీలో ఎప్పుడు రా మెటీరియల్ 2 months ఉంటుంది. అలా ఉంటే ఆ కంపెనీ స్మూత్గా రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు క్లయింట్ నా దగ్గరకు వచ్చి నాకు 1 month కావాలి అంటే వాడికి ఎంత మనీ కావాలో మనం చెప్పాలి. సపోజ్ సింపుల్ వెరీ లాజిక్, నీ దగ్గరకు ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు, 2023లో వాడు బిజినెస్ చేయబోతున్నాడు, వాడికి ఏ ప్రాబ్లం రాకూడదు, నువ్వు మనీ చెప్పు, నువ్వు ఇప్పుడు నాకు చెప్తే నేను ప్లాన్ చేసుకుంటాను అంటాడు. కానీ వాడు రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాడు, ఆ రిక్వైర్మెంట్ నువ్వేం చేయాలి? క్యాష్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేసి చెప్పాలి. సార్ నాకు రా మెటీరియల్ 1 month ఉండాలి సార్ అంటాడు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి చెప్పు? 1 month వీడు రా మెటీరియల్ గోడౌన్లో హోల్డ్ చేసుకోవాలంటే వీడికి ఎంత మనీ అవసరం అవుతుంది అది నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాలి. సార్ నేను ఫ్యాక్టరీలో నా ప్రోడక్ట్ని 3 నెలలు మెయింటైన్ చేస్తాను సార్, ఈ 3 నెలలు నాకేం ప్రాబ్లం రాకూడదు సార్. ప్రాబ్లం రాకుండా ఎలా ఉంటుంది? వస్తుంది, కానీ నా దగ్గర ఎంత మనీ ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని నేను హ్యాండిల్ చేసుకోగలను సార్, అది చెప్పండి అంటాం. అంటే 2023లో బిజినెస్ చేసేటప్పుడు వీడికి ఇప్పుడే మనీ ఇచ్చేస్తాం, చెప్పేస్తాం. ఇప్పుడు వీడికి మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనీ ఇచ్చేస్తాం. అరే 6,85,000 రూపీస్, ఏంటి 6,85,000, ఇది నువ్వు పెట్టుకో, నెక్స్ట్ ఇయర్ నీకు ఏ ప్రాబ్లం రాదు. ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా సార్, వచ్చినా ఏమీ కాదు. ఎందుకు చెప్పు? నీ దగ్గర ఈ మనీ ఉంది. ఈ మనీ లేకుండా నువ్వు బిజినెస్ చేసావు అనుకో, ప్రాబ్లం వస్తే ఫ్యాక్టరీని క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఈ మనీ పెట్టుకొని బిజినెస్ చేసావు అనుకో, ఏమవుద్ది? ప్రాబ్లం రావచ్చు, కానీ ఈ మనీతో ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తావు. మహా ప్రాబ్లం రాలేదు, ఏమవుద్ది చెప్పు? దీని మీద ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ వేస్ట్. డబ్బులు అయితే ఉంటాయి కదా, దీన్ని బ్యాంకులో వేస్తే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేది, ఆ ఇంట్రెస్ట్ పోద్ది. కానీ మన దేశంలో ఈ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ని కన్సిడర్ చేసి మనం పెద్దగా పరిగణలోకి తీసుకోం. దట్ వుడ్ బి ద రీజన్ మీకు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్స్. ఆర్ గెటింగ్? అర్థమైందా? రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ అన్ని కంపెనీలకి రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్నిటికి ఎక్కువ ఉంటాయి, కొన్నిటికి తక్కువ ఉంటాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఘీ 2 రోజులకు మెయింటైన్ చేస్తారు వాళ్ళు, 10 months స్టాక్ ఉంటుంది అక్కడ. ఏదైనా చిన్న షార్టేజ్ వచ్చిందనుకో ఇంకేం లేదు, అయిపోద్ది. అదే టాటా సాల్ట్కి
ఉండాల్సిన అవసరము లేదు. సో దిస్ ఈస్ ద రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్. రా మెటీరియల్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఫార్ములా నేర్చుకోండి, 1 మార్క్. రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ డివైడెడ్ బై 12 months ఇంటూ రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఫ్యాక్టరీలో వెళ్ళిన రా మెటీరియల్ ఫినిష్ ప్రొడక్ట్గా అయి బయటకు రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? దీన్నే ఏమంటారు? ఒక కంపెనీలో రా మెటీరియల్ ఇలా వెళ్ళి అలా ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్గా బయటకు వచ్చిందనుకో, నువ్వు 1 రూపీ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో రా మెటీరియల్ ఎంట్రీ అయ్యేది ఒక టైము, అది ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్గా బయటకు వచ్చేది ఒక టైం. చూసారా ఇక్కడ రా మెటీరియల్గా ఉంది, ఇక్కడ కార్ రూపంలో తయారైంది. ఈ టైం పీరియడ్ని ఇట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ ఇన్ విచ్ రా మెటీరియల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఇస్ దట్? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ హోల్డింగ్ పీరియడ్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఈ ఎండ్లో రా మెటీరియల్ ఎంట్రీ అయింది, ఆ ఎండ్లో ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ప్రాసెస్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎన్ని నెలలు? 4 months. ఈ 4 months కానీ స్మూత్గా రన్ అయింది అనుకో, ఈ రా మెటీరియల్ అక్కడ కార్ అయి తయారై వచ్చేస్తుందిగా, అప్పుడు నేను మార్కెట్లో అమ్మితే నాకేం వస్తుంది? మనీ వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం రన్ అవ్వాలి అంటే ఎన్ని నెలల మనీ నా దగ్గర ఉండాలి? 4 months. ఇప్పుడు ఆ 4 months దేని మీద ఉండాలి? రా మెటీరియల్ వల్ల ప్రాబ్లం వచ్చి అది ఆగిపోవచ్చు, హలో, లేబర్ ఎగ్గొట్టవచ్చు, లేదా చచ్చిపోవచ్చు, రిటైర్ అయిపోవచ్చు, వాడి వల్ల ప్రాబ్లం రావచ్చు, ఓవర్ హెడ్స్ వల్ల ప్రాబ్లం రావచ్చు. ఇప్పుడు కంపెనీ ఏమవుద్ది? ఈ 4 నెలలు నీకు ప్రాబ్లం ఈ మూడిటి వల్ల వస్తుంది కాబట్టి ఈ మూడిటి కోసం డబ్బులు ఎత్తిపెట్టు. దేని మీద? రా మెటీరియల్, స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, వేజెస్, ఓవర్ హెడ్, ఈ మూడిటి మీద మనీ హోల్డ్ చేసి పెట్టు చాలు అంటది. అయితే ఇందులో రా మెటీరియల్ మీద మాత్రం 100% హోల్డ్ చేయి, వేజెస్ ఓవర్ హెడ్ మీద మాత్రం వాట్ ఇస్ దట్? 50% హోల్డ్ చేయి. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ గివెన్ కన్వర్షన్ కాస్ట్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ నథింగ్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్, రైట్, బెటర్ టు టేక్ వాట్ ఇస్ దట్? 50%. సో ఇప్పుడు నువ్వు టూ మనీ మీద మనీ హోల్డ్ చేసావు. దేని మీద? స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ మీద హోల్డ్ చేసావు. స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఎన్నిటికి కన్వర్షన్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక రా మెటీరియల్ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్గా కంప్లీట్ అయ్యే ఈ ప్రాసెస్లో దాని కాస్ట్ ఎంత తీసుకోవాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రా మెటీరియల్ని ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్గా కంప్లీట్ అవ్వడం కోసం ఎంత మనీ కావాలి అన్నాడు అనుకో, 2 lakhs కావాలి. కానీ వాడు అడిగింది రా మెటీరియల్ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్గా కంప్లీట్ అవ్వడానికి కోసం కాదు, ఆ ప్రాసెస్ ఏమవ్వడం కోసం, స్మూత్గా రన్ చేయడం కోసం. హీఈస్ నాట్ ఆస్కింగ్ టు కన్వర్ట్ ద రా మెటీరియల్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్. హీఈస్ ఆస్కింగ్ దాట్ టెల్ మీ దట్ అమౌంట్ సో దట్ వాట్ హ్యాపెన్, దట్ ప్రాసెస్ షుడ్ గో ఇన్ ఏ స్మూత్ వే. ఫర్ దట్ పర్పస్ సింప్లీ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ 50% అంతే. రా మెటీరియల్, వేజెస్, ఓవర్ హెడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ 50%. టేక్ ఇన్ టు ద గ్రాంటెడ్ ఫిగర్. సార్ అలా చేస్తే మార్కులు కట్ చేయరా సార్? అదేం లేదు, తీసుకున్న దాంట్లో 50%. లేదు ప్రాబ్లంలో వాడు ఇలా చెప్పాడా, రా మెటీరియల్ 100 తీసుకో, వేజెస్ 25, ఓవర్ హెడ్ ఇంత అంటే specifically you can take it. Otherwise go with what is it? 50%. Then you have finished goods holding period. ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అయిపోయింది, అక్కడ ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కమోడిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసాం. ప్రొడ్యూస్ చేసిన వెంటనే మార్కెట్లో సెల్ చేస్తామా? మార్కెట్లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన వెంటనే సెల్ చేసాం అనుకో, సప్లై ఏమైపోద్ది? పెరిగిపోద్ది, డిమాండ్ పడిపోద్ది. ఈరోజు టమాటా ప్రైస్ అని తెలుసా? 5 rupees కేజీ, 5 rupees. ఈ కోర్స్ అయిపోయి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు 125 వస్తుంది. ఓపెన్ ఛాలెంజ్, కట్ త్రోట్ కాంపిటీషన్. గొంతు కోసుకుంటా నేను. ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చెప్తున్నా కదా. ఎందుకు ఇలా దారుణం అయింది? అందరు ఫార్మర్స్ ఒకేసారి టమాటా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. నాకు తెలిసి తెలివైన వాళ్ళు అంటే ముఖేష్ అంబానీ మొత్తం టమాటాలు ఇవాడి కొనేసి ఉండాలి. కొని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తాడు? గోడౌన్లో పెట్టేస్తాడు. 2 రోజులకి టమాటాలు అయిపోతాయి, తర్వాత మళ్ళీ అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, టమాటా ప్రైజ్లు ఇంత పడిపోవడానికి కారణం ఏంటి? ఫార్మర్స్ టమాటా ప్రొడ్యూస్ చేయడం తెలియట్లే కదా. అది కాదు విషయం. ప్రొడ్యూస్ చేశారు కానీ దాన్ని సేల్ చేయడం కాదు, హోల్డ్ చేసుకోవడం తెలియట్లే వాళ్ళకి. ప్రొడ్యూస్ చేసిన వెంటనే అమ్మేయడం మొదలు పెడుతున్నారు. అదే వాళ్ళు డిమాండ్ ఉన్నంత వరకు హోల్డ్ చేసి అమ్మితే మంచి ప్రైస్ వస్తుంది. అయితే విను రైట్, దానికోసం వేర్ హౌసెస్ ఉన్నాయి కదా. అరగట్టి నీ పాయింట్కి వస్తాను, నిజమే కదా, వేర్ హౌసెస్ ఉన్నాయి కదా. ఆ వేర్ హౌసెస్లో పెట్టాలంటే మనీ కావాలిగా. అంటే టమాటా ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడే నీ దగ్గర ఏ నాలెడ్జ్ ఉండాలి? ప్రొడ్యూస్ చేస్తే హోల్డింగ్ పీరియడ్లో హోల్డ్ చేస్తే గోడౌన్లో ఎంత మనీ తీసుకుంటాడో, 2 నెలల వరకు నేను పెట్టుకున్నాను అనుకో, మొత్తం స్కేర్సిటీ అంతా అయిపోయింది అనుకో, అప్పుడు నా టమాటాలు బయటికి తీయాలంటే అప్పటి వరకు రెంట్ కట్టే అంత డబ్బులు నా దగ్గర ఉంటే అప్పుడు నేను దిగాలి. అలా కాకుండా ఇప్పటికిప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేసి మార్కెట్లో వచ్చేసాం అనుకోండి, ఇలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద లాజిక్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. వెన్ యూ ప్రొడ్యూస్ ఎ కమోడిటీ, యూ వాంట్ టు సెల్ ఇన్ ద మార్కెట్ మీన్స్ సెల్లింగ్ ఈస్ ద నాట్ ద మ్యాటర్. యూ హ్యావ్ టు సెల్ ఇన్ సచ్ అ వే దాట్ దేర్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ డిమాండ్ ఫర్ యువర్ ప్రోడక్ట్. అప్పటి వరకు వెయిట్ చేసి సెల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. వీళ్ళు చూడండి, కార్లు ప్రొడ్యూస్ చేసిన వెంటనే సెల్ చేస్తారా? ప్యాక్ చేసి పెట్టున్నారా? ప్యాక్ చేసి పెట్టున్నారు, కానీ రైట్ టైంలో సెల్ చేస్తాడు. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే, వీ విల్ టేక్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డివైడెడ్ బై 12 months ఇంటూ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ హోల్డింగ్ పీరియడ్. దేర్ ఈస్ అ కాంట్రడిక్షన్. వైల్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎ ప్రొడక్ట్, what would be our opinion with respect to depreciation? Depreciation is part of cost of production or not?
ఇది పెద్ద కాంట్రడిక్షన్. డిప్రిసియేషన్ అనేది నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. వెన్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఆస్డ్ గో విత్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ క్యాష్ బేస్డ్ అన్నాడు అనుకోండి, క్యాష్ కాస్ట్ బేసిస్. వాట్ ఇస్ దట్? క్యాష్ కాస్ట్ బేస్. అప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఏంటి, కన్సిడర్ చేయాలా, ఇగ్నోర్ చేయాలా? ఇగ్నోర్ చేయాలి, ఎందుకంటే డిప్రిసియేషన్ అనేది నాన్ క్యాష్ కాస్ట్. అసలు ప్రాబ్లంలో సైలెంట్గా ఉన్నాడు, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? టేక్ అడ్వాంటేజ్. నీకెందుకు, బాగా సింపుల్గా చెప్పే, కాస్ట్ నాన్ క్యాష్ కాస్ట్ రెండు ఒకటే అని ఐడెంటిఫై చేయడం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్, అర్థమైందమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో కంట్రడిక్షన్ ఏంటి? కన్వర్షన్ కాస్ట్. ఎంత తీసుకోవాలి? ఇప్పుడే చెప్పానుగా, రా మెటీరియల్ అని తీసుకోండి. వేజెస్ ఓవర్ హెడ్ వైల్ క్యాల్కులేటింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్. డిప్రిసియేషన్ వాట్ టు డూ? మీకు ప్రాబ్లంలో 3 మోడల్స్ ఇచ్చాడు వాడు. క్యాష్ కాస్ట్ బేసిస్ ఒకటి, టోటల్ కాస్ట్ బేసిస్ ఒకటి. ఓకే, క్యాష్ కాస్ట్ అన్నాడు అనుకో, క్యాష్ కాస్ట్ నాన్ క్యాష్ కాస్ట్కి డిఫరెన్స్ చెప్పాలి, అంటే డిప్రిసియేషన్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి. టోటల్ కాస్ట్ అన్నాడు అనుకోండి, స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు మీన్స్ డెటార్స్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు ప్రాఫిట్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి. అరగటింగ్. ఇప్పుడు స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్. ఎవ్రీ కంపెనీ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు మేక్ ఎ సేల్సా? ఎక్కువ సేల్ చేయాలా, తక్కువ సేల్ చేయాలి? ఎక్కువ సేల్ చేయాలంటే క్యాష్ సేల్సా, క్రెడిట్ సేల్సా? క్రెడిట్ సేల్స్ ఇవ్వాలంటే క్రెడిట్ పీరియడ్ వాడికి ఇవ్వలేక, ఎంత క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇస్తే అంత ఎక్కువ కొంటాడు. అరే బాలు ఇప్పుడు కొనుక్కు, 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఇవ్వు అంటే మొత్తం కొనేస్తాను నేను. అవునా? 2 సంవత్సరాల తర్వాత వాడు ఉంటాడో నేను ఉంటానో తర్వాత విషయం, మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోతాం కదా. కాదు, క్యాషే అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఇమ్మీడియట్గా సేల్ చేయలేవు. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఇస్, if your objective is to make a profit, you want to make more sales. When you want to make a more sales, you have to give more credit period, right? When you want to give a credit period, you must have a money now. So how much of money you need, it that depends upon how much of credit period you supposed to give. నేను క్రెడిట్ పీరియడ్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాను, ఇవ్వడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? వాడు ఎక్కువ కొంటాడు. వాడు ఎక్కువ కొంటే నేను ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను. నువ్వు ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తగ్గిపోద్దు. నాకు ఒక కమోడిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే నాకు 10 రూపీస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనుకో, 100 రూపీస్. నేను ఒక కమోడిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామా, 90 రూపీస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, 10 రూపీస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. హలో, అవునా? దానికి ఒక 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్. నా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 110. ఇప్పుడు నేను 2 యూనిట్లు ప్రొడ్యూస్ చేసిన 90 రూపీస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అలాగే ఉంటుందిగా. 90 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన, అప్పుడు 90 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత పడింది? నాకు 1 రూపీ పడింది. వేరియబుల్ కాస్ట్ 10 అనుకో, నేను 11 రూపీస్తోనే కమోడిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయగలను. అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడు నేను ఎక్కువ యూనిట్లు ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేసి తక్కువ కాస్ట్తోనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తా. ఓకే, కానీ నేను ఎక్కువ యూనిట్లు ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? ఎక్కువ సెల్ చేయగలిగినప్పుడు. ఎక్కువ సెల్ ఎప్పుడు చేస్తాను? ఎక్కువ వాడు కొనాలనుకున్నప్పుడు. వాడు ఎప్పుడు ఎక్కువ కొంటాడు? నేను ఎక్కువ క్రెడిట్ ఇస్తే. నేను ఎంత క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇవ్వాలి అనేది నా వాలెట్లో ఎంత మనీ ఉంది అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. నా దగ్గర డబ్బులే లేవనుకో, అప్పు అడగరాదు, బోర్డు పెడతా. అర్థమైందా? నా దగ్గర మనీ ఉందనుకో, నీ ఇష్టం, ఎప్పుడన్నా ఎవరో ప్రాబ్లం లేదంట. నేను ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఎంత క్రెడిట్ పెడిస్తే సేల్స్ పెరిగి, ప్రొడక్షన్ పెరిగి, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తగ్గి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇదంతా కార్పొరేట్ కంపెనీ బిజినెస్ చేయకముందే ప్లాన్ చేయాలి. అమెజాన్ గిఫ్ట్ ఆఫర్ ఇప్పుడు ఇవ్వదు, ఇచ్చే ముందర 3 నెలల ముందుగానే కంపెనీలతో డీల్ కుదుర్చుకుంటుంది. మేము నెక్స్ట్ జనవరికి ప్రొడక్షన్కి మీరు సేల్కి వెళ్తున్నాము, అట్ ఎ టైం మీకు క్రెడిట్ పీరియడ్ ఆఫర్ చేస్తాం, మీరు ముందుగా ఏదైనా అనౌన్స్మెంట్ చేసుకోండి అని. వాళ్ళు ఎక్కువ క్రెడిట్ పీరియడ్ ఆఫర్ చేశారనుకో, ఏమవుద్ది? బ్యాంకులతో టైప్ పెట్టుకుంటారు. క్రెడిట్ ఎక్కువ ఇస్తుందంటే ఎక్కువ సేల్ జరుగుద్ది, కంపెనీకి అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? సో దిస్ ఇస్ డెటార్స్. డెటార్స్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు ప్రాఫిట్ని కన్సిడర్ చేయాలా, ఇగ్నోర్ చేయాలా? బాలు సార్ ప్రాబ్లమ్ని స్టడీ చేయండి సార్. మీరు టోటల్ కాస్ట్ అన్నాడంటే సార్ ప్రాఫిట్ని ఏం చేయండి? ఇగ్నోర్ చేయండి. ప్రాబ్లం సైలెంట్గా ఉందనుకో, క్రెడిట్ సేల్స్ అని తీసుకో. కాదు, నీ ఇష్టం, ఎలా తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాష్ కాస్ట్కి టోటల్ కాస్ట్కి డిఫరెంట్ ఏంటి? దీని మీదే 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు. మాస్టర్ మైండ్ మెటీరియల్ సిఏలో ఉంది, సిఎంఏలో ఉంది. టోటల్ కాస్ట్ అంటే ఏమని అర్థం అంటే ఇగ్నోర్, వాట్ ఇస్ దట్? ప్రాఫిట్ ఇగ్నోర్ చేయి. క్యాష్ కాస్ట్ అంటే, క్యాష్ అంటే డిప్రిసియేషన్ టచ్ అవుద్ది, కాస్ట్ అంటే ప్రాఫిట్ని టచ్ అవుద్ది. క్యాష్ కాస్ట్ బేసిస్ అన్నాడు అనుకో, క్యాష్ కాస్ట్ రెండు చెప్పాడు కాబట్టి రెండింటిని వదిలేసాడు. ఏవేవి? డిప్రిసియేషన్ ఇగ్నోర్ చేయి, ప్రాఫిట్. అస్సలు ప్రాబ్లంలో డిప్రిసియేషన్ లేదు, ప్రాబ్లం సైలెంట్. బాల్ ఈజ్ యువర్ కోర్ట్, యూ కెన్ ప్లే యువర్ ఓన్ గేమ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ వాట్? అజంప్షన్. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? దట్ ఈస్, ఇవే 3 పాయింట్లు. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్లో స్టూడెంట్ ఎక్కడ పోతాడు? కన్వర్షన్ కాస్ట్ తెలియకపోవడం వల్ల, క్యాష్ కాస్ట్ గురించి తెలియకపోవడం వల్ల, టోటల్ కాస్ట్ తెలియకపోవడం వల్ల 10 మార్క్స్ కళ్ళ ముందు ఆవిరైపోద్ది. అడ్డదిడ్డంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి బుక్ అయిపోతుంది. అది తెలుసుకుంటే చాలు. ఇకపోతే ట్రేడ్ క్రెడిటార్స్, కరెంట్ లయబిలిటీ. సప్లయర్ క్రెడిట్ ఇస్తాడు కదా. హలో, అప్పుడు సప్లయర్ క్రెడిట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ట్రేడ్ క్రెడిటార్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? క్రెడిట్ పర్చేజెస్ డివైడెడ్ బై
12 months into creditor payment period. ఇందులో క్రెడిట్ పర్చేజ్ ఇవ్వకపోతే అజంప్షన్. రా మెటీరియల్ కన్సంప్షన్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ టు బి క్రెడిట్ పర్చేజెస్. దెన్ టైమ్ ల్యాగ్, డిలే ఆఫ్ వేజెస్. సమ్ టైమ్స్ వేజెస్ ఓవర్ హెడ్ ఏం చేయొచ్చు, డిలేగా పే చేయొచ్చు. డిలేగా పే చేసినవి కూడా మనకేమవ్వచ్చు, కరెంట్ లయబిలిటీ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉందా? లైక్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఆర్ యు గెటింగ్? వన్స్ అగైన్ చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ హోల్డింగ్ పీరియడ్స్? 1 మార్క్. కన్వర్షన్ కాస్ట్ ఎందులో వస్తుంది, దాని ట్రీట్మెంట్ ఏంటి సార్? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో వస్తుంది సార్. రా మెటీరియల్ 100% తీసుకుంటాం సార్. వేజెస్, ఓవర్ హెడ్, డిప్రిసియేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఎందులో తీసుకుంటావు సార్? డిప్రిసియేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సార్. పర్టికులర్లీ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు తీసుకుంటాం సార్. డిప్రిసియేషన్ కన్సిడర్ చేయాలా, ఇగ్నోర్ చేయాలా సార్? దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ప్రాబ్లమ్ సార్. ఇఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ సేస్ క్యాష్ కాస్ట్ సార్, ఏం చేస్తాం? ఇగ్నోర్. అసలు వాడు ఏమీ చెప్పలేదు సార్, కన్సిడర్ చేయి. అవును, డెటార్స్ని ఎలా వాల్యూ చేస్తావు సార్? డెటార్స్ని క్రెడిట్ సేల్స్ మీద చేయొచ్చు, టోటల్ కాస్ట్ బేస్ మీద చేయొచ్చు సార్. సార్ ప్రాబ్లంలో కాస్ట్ అని అడిగాడంటే సార్ అప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రాఫిట్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి, అంతే. వీటి వరకు తెలుసుకుంటే మీకు 10 out of 10 మార్క్స్ కంపల్సరీగా వస్తాయి. ఇందులో ఎటువంటి ఇంట్రడక్షన్, కాంట్రడిక్షన్ అవసరమే లేదు, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఇస్ ఫైబ్రోప్లాస్ట్ లిమిటెడ్. ఈ మోడల్ సిఎంఏలో ఉంది, సిఎంఏలో ఉంది, సిఏలో కూడా ఉంది. సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లమ్ని బేస్ చేసుకుని రఫ్గా చూడండి ఎన్నిసార్లు అడిగాడు, చూపిస్తున్నాను, కనిపిస్తుందా? ఎంటీపీ 2016, ఎంటీపీ 2000 నవంబర్, ఆర్టీపీ, ఎంటీపీ, ఇప్పుడు న్యూ స్టడీ మెటీరియల్ కూడా ఉంది. ఇది ఇన్ని మోడల్ ఉన్న ప్రాబ్లం, ఈ ఒక్క ప్రాబ్లమ్ స్టడీ చేశాడు అనుకో, ఈ మోడల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. కెన్ యూ ఏబుల్ టు సాల్వ్? ఇందులో ఒకవేళ ఏవేవి లేదో నేను యాడ్ చేస్తాను, మీరు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏ ప్రొఫార్మా ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్ లిమిటెడ్. రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 80. లేబర్ కాస్ట్, ఓవర్ హెడ్ ఇంక్లూడింగ్ డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చాను అనుకో, పరిస్థితి ఏంటి? ఉండొచ్చా, ఉండకుండా పోవచ్చా? ఉండొచ్చు. ఏముంది, ప్రాబ్లం ఏంటి? ఓవర్ హెడ్లో మేబీ మీరు కన్సిడర్ చేశారు ఏంటి, డిప్రిసియేషన్ ఉండొచ్చు, డిప్రిసియేషన్ ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లమే లేదు. కానీ డిప్రిసియేషన్ వాడు ఇచ్చి క్యాష్ కాస్ట్ అని అడిగితే ఇగ్నోర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో క్యాష్ కాస్ట్ అని అడిగితే అవసరం లేదు. ఎందుకు చెప్పు? ప్రాబ్లంలో ఏం లేదు, వెరీ గుడ్. ప్రాబ్లంలో ఏం లేదు, డిప్రిసియేషన్ లేదు. కానీ మేము మరి కంగారు పెట్టడం కోసం రకరకాలుగా చెప్పొచ్చు. క్యాలిక్యులేట్ ఓన్లీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాట్? క్యాష్ కాస్ట్ బేసిస్. ఎందుకు అంత సౌండ్? అక్కడ ఏం లేదు, డిప్రిసియేషన్ లేదు, రైట్? ఇప్పుడు మొత్తం సమ్ చేస్తే 170. సెల్లింగ్ ప్రైస్, ప్రాఫిట్ ఎంత? 30. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 200. కంపెనీ కీప్స్ రా మెటీరియల్ ఇన్ యావరేజ్ ఆఫ్ 1 month. ఈ 1 month ఏమంటారు? అసలు నాకు తెలియకడుతాను, 1 month ఏంటి? 1 month సరే ఏం లేదు సార్, వాడు ఫ్యాక్టరీలో నెక్స్ట్ ఇయర్ వాడు ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నాడంట. 1 month ఎప్పుడు రా మెటీరియల్ ఉండాలంట, లేకపోతే పోతాడంట వాడు. అందువల్ల మీరు మనీ చెప్తే అరేంజ్ చేసుకుంటాడు వాడు. ఎంత కావాలి నీకు? 1 month. ఎలా చేస్తాం? టోటల్ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ డివైడెడ్ బై 12, 1 month ఇంటూ 1 years వరకు అమౌంట్ వస్తుంది. ఆ అమౌంట్ని కన్సిడర్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకే, అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ హాఫ్ మంత్. హాఫ్ మంత్ ఏంటి సార్ ఇది? అంటే సార్ వాళ్ళు ఫ్యాక్టరీలో కమోడిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు సార్, రా మెటీరియల్ ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ అవ్వడానికి హాఫ్ మంత్ పట్టుద్దంట. అలా ఉన్నప్పుడే రా మెటీరియల్ ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ అవుద్ది. పాపం వాళ్ళు కంగారు పడుతున్నారు దేని గురించి? హాఫ్ మంత్ స్మూత్గా రన్ అవుద్దా, దానికి మనీ చెప్పండి అంటున్నారు. మరి వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో కాంట్రడిక్షన్స్ వస్తాయి కదా. వేజెస్, ఓవర్ హెడ్స్, రా మెటీరియల్ మీద కన్వర్షన్ కాస్ట్ 100%, వేజెస్ మీద 50%, ఓవర్ హెడ్ మీద 50%. అది ఎప్పుడు డిపెండ్ అవుద్ది? ప్రాబ్లంలో ఎటువంటి డైరెక్షను లేకపోతే. నెక్స్ట్, అండ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఇన్ స్టాక్. ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఫార్ములా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డివైడెడ్ బై 12 months into finished goods. We are very relaxed with respect to stock of finished goods because in the problem there is no depreciation. స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు డిప్రిసియేషన్ పరిగణలోకి తీసుకోవాలా, తీసుకోకూడదా? కానీ ప్రాబ్లంలో ఏం లేదు, డిప్రిసియేషన్ లేదు. అండ్ యావరేజ్ 1 month. క్రెడిట్ అలౌడ్ బై సప్లయర్ 1 month, అంటే క్రెడిటార్ పేమెంట్ పీరియడ్ 1 month. అండ్ కంపెనీ అలౌస్ 2 months టు క్రెడిటార్స్. డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్. ల్యాగ్ ఇన్ పేమెంట్ వేజెస్ ఇన్ 1.5 week. ల్యాగ్ ఇన్ పేమెంట్ వేజెస్ అంటే టైం ల్యాగ్. మనం డిలేగా పే చేస్తున్నాం కదా సార్. డిలేగా నువ్వు పే చేయట్లే, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటున్నావు. ఒక కంపెనీ తన ఎంప్లాయీస్కి 5th శాలరీ పే చేసిందనుకో, 5వ తేదీ నేను పే చేస్తున్నాను చెప్పుకోకూడదు. 5 రోజులు నీ ఎంప్లాయీ దగ్గర నుంచి నువ్వు క్రెడిట్ తీసుకున్నావు అని అనుకోవాలి. అంతే కదమ్మా. యాక్చువల్గా ఎప్పుడు పే చేయాలి? ఇప్పుడు మా మెయిడ్కి నేను 5వ తేదీ ఇస్తున్నానంటే ఆమె దగ్గర నుంచి నేను లోన్ తీసుకున్నట్టేగా. అంటే మీరు లేటుగా ఇస్తున్నారు కదా సార్. అటు సైడ్ నుంచి ఆలోచించు, ఇటు సైడ్ నుంచి కాదు, అటు సైడ్ నుంచి 1వ తేదీ నువ్వు ఇవ్వాలి, 5వ తేదీ ఇస్తున్నావు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 5 రోజులు ఆమె దగ్గర నుంచి ఇంట్రెస్ట్ లెస్ లోన్ని తీసుకున్నావు అని అర్థం. అప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా అది కరెంట్ లయబిలిటీ కదా. రిలయన్స్ కంపెనీ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి శాలరీ 15th పే చేస్తుంది. ముంబైలోనే దాదాపు 2 లక్షల మంది ఉంటారు. 2 లక్షల మంది శాలరీని
15th పే చేస్తున్నారంటే 15 మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి 2 lakhs శాలరీ వర్త్ ఆఫ్ 2 lakhs ఎంప్లాయీస్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు కరెంట్ లయబిలిటీ తీసుకున్నట్టే కదా. ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్గా మనం అలా ఆలోచించాలి, రైట్. నెక్స్ట్ లాగ్ ఇన్ వేజెస్ ఆఫ్ వీక్స్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1 month. కంపెనీ సెల్స్ 1/4 ఆఫ్ అవుట్పుట్ అగైనెస్ట్ క్యాష్, అంటే 1/4 ఏం చేస్తారు క్యాష్. ఇప్పుడు డేటాస్ వాల్యూ చేసినప్పుడు టోటల్ సేల్స్ తీసుకోవాలా? నో సార్. ఎలా తీసుకుంటారు సార్? 1/4 ఏమవుతుంది క్యాష్, అంటే మీరు క్రెడిట్ తీసుకోవాల్సింది ఎంత? 3/4. వెరీ గుడ్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ బ్యాంక్ పుట్ టుగెదర్ హౌ మచ్? 25,000. ఎస్టిమేట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ వైల్ టేకింగ్ వాట్ ఇస్ దట్? 1,04,000 యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఇది ప్రాబ్లం. దీన్ని 10 marks వాడు ఎగ్జామ్లో చాలా సందర్భాల్లో ఇచ్చాడు, ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఉంది. ఒకవేళ ఇవ్వకపోయినా దీని స్కెలిటన్ని తీసుకుంటాడు, అంటే దీని ఆత్మని తీసుకుంటాడు, సోల్ని. దీనికి ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ అప్లై చేస్తాడు. ఒకటి యాడ్ చేసి ఒకటి తీసేసి ఇంకోటి పొడిచి ఏదో ఒకటి చేస్తాడు, కానీ మ్యాక్సిమం ఇదే సోల్ ఇస్తాడు. ఎందుకంటే ఇన్నిసార్లు అడిగాడు అనుకో, ఆ ఎగ్జామ్ కమిటీని ఆ ప్రాబ్లం దాటి వచ్చి ఉంటుంది. ఏ మోడల్ ఇచ్చారు అన్నావు అనుకో, కొత్త మోడల్ ఇస్తే నువ్వు టెస్టింగ్కి వెళ్ళాలి. ఒక కొత్తగా CA ప్రాబ్లం ఇచ్చావు అనుకో, వాడు రాస్తాడా రాయడా, మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, ఇంతకుముందు కవర్ అయిందా, ఇన్ని టెస్టులు ఉంటాయి. అందువల్ల ఎవడో పుణ్యాత్ముడు ఈ ప్రాబ్లం దొరికింది కదా, దీన్ని తీసుకొని దాన్ని అటు ఇటు మోడిఫై చేస్తాడు. అందువల్ల ఇలాంటి మోడల్ ప్రాబ్లం చాలా సందర్భాల్లో నేను వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ వాటిని తయారు చేసేటప్పుడు RTP MTPs అన్నీ చూస్తుంటే సింపుల్గా కనిపించేది ఏంటంటే మోడల్ ఇదే, కాకపోతే దీనికి రకరకాలుగా యాడ్ చేస్తాడు. అంటే డిప్రిసియేషన్ యాడ్ చేస్తాడు దీనికి, ఈసారి వేజెస్ ఓవర్ హెడ్ ఇంకా పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్లో డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఓవర్ కాస్ట్, దీనికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఏం చేస్తాడు? యాడ్ చేస్తాడు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేస్తాడు, అవునా? అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటాడు. క్రెడిట్ పర్చేజెస్, అలాగే ఇక్కడ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ లేదు. హలో అంటే క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అడిషనల్గా యాడ్ చేయాలి, అది మిస్ అయింది. అంటే సోల్ ఇదే, దీనికి డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ యాడ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం మీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే కాన్సెప్ట్ రీచ్ అవుద్ది, మీ ప్రిపరేషన్ బెస్ట్ అవుద్దని తీసుకున్నది. ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం చూసారా, ఈ ప్రాబ్లం నేర్చుకున్నారనుకో, ఇలా కార్పొరేట్ కంపెనీకి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. హలో వాడు చూడు షూట్ వేసుకో అన్నాడు, ఫేస్లో ఇన్నోసెన్స్ ఉంది, షూట్ ఉంది కానీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ లేదు. అప్పుడు ఏం చెప్తాం మనం? చార్ట్ అకౌంటెంట్ మనం గైడ్ చేస్తాం, స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ లైక్ దిస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. మొత్తం ఏం చేయాలి? వ్యాలెట్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవాలి. అలా చేస్తారు. ఈ ప్రాబ్లం హోల్డింగ్ పీరియడ్స్ ఏమో ఉన్నాయి చెప్పండి చూద్దాం. షూరా? రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఎంత చెప్పండి? వెరీ గుడ్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్, డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్, క్రెడిటార్ పేమెంట్ పీరియడ్. ఎక్కడుందమ్మా క్రెడిటార్ పేమెంట్ పీరియడ్? సార్ క్రెడిట్ అలౌడ్ బై సప్లయర్, ఇదే కదా సార్. డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్ ఎంత? 2 months. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3, స్టెప్ 4. I took all these things. నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కరెంట్ అసెట్స్. నౌ యూ సీ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఫార్ములా ఏంటి? రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ డివైడెడ్ బై 12 months ఇంటూ రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, యూనిట్స్ ఇంటూ ప్రైస్తో మల్టిప్లై చేసి డివైడెడ్ బై 12 into 1. అర్థమైందా? సమ్ అమౌంట్ ఐ క్యాల్కులేటెడ్. నెక్స్ట్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఐ నో దట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కన్వర్షన్ కాస్ట్ 100%, 50%, 50%. స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ డివైడెడ్ బై రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఇంటూ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, ఐ క్యాల్కులేటెడ్. wages incurred during the year divided by 12 months into work in progress holding period, 65,000. Overheads incurred during the year divided by 12 months into work in progress holding period, 1,30,000. If I sum it up total, 5,41,000. Stock of finished goods formula, cost of production. Balu sir, can't you use cash cost of production, sir? Sir, cash cost of production and use chera? No need. Why? Depreciation is not there. So cost of production 1,04,000 into 170 divided by 12 into 1, 14,73,333. Debtors, credit sales. You may go with what? Cost of credit sales కూడా వెళ్ళొచ్చు. హలో ఇప్పుడు క్రెడిట్ సేల్స్లో ఎంత తీసుకోవాలి? నేను 3/4 తీసుకోవాలి. కారణం ఏంటి? నెక్స్ట్ క్యాష్, ఐ గాట్ ఇట్. దేర్ ఆఫ్టర్ ట్రేడ్ క్రెడిటర్స్ ఫార్ములా, క్రెడిట్ పర్చేసెస్ డివైడెడ్ బై 12 months ఇంటూ క్రెడిటార్ పేమెంట్ పీరియడ్, 6,93,333. wages incurred during the year divided by 52 into time lag, 90,000. Overheads incurred during the year divided by 52 into time lag, 5,20,000. Then I prepared statement showing working capital requirement of Fibroplast Limited. I took current assets, stock of raw material, work in progress, stock of finished good, debtors, cash. Sum it up. You got the total current assets. Current liability, trade creditors, wages, overhead, total current liability. Net working capital. ఒకవేళ దీనికి మార్జిన్ గా ఉంటే యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ప్రాబ్లం కన్క్లూడ్ చేసేటప్పుడు అజంప్షన్తో సాల్వ్ చేయండి. అజంప్షన్ ఏం చేస్తాం? ఇన్ ఏ ఇయర్ రిప్రజెంట్స్
12 months or 52 weeks. Sir, while evaluating work in progress, you are nothing given in the problem. That's the reason I took raw material 100%. Wages overhead, how much percentage? 50%. Debtors are valued on what basis? Credit sales. Alternatively, it can also be done on what basis? Cost of credit sales basis. One more thing, sir, you could not give credit purchases. Avuna? That is the reason I assumed raw material consumed is nothing but credit purchases. Anukuni conclude cheste 10 out of 10. అలా ప్రతి దానికి మార్కులు ఇస్తాడు మీకు. ఫైనల్ ఆన్సర్కి మార్కులు ఇవ్వడు, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫైనల్ ఆన్సర్ మార్కులు వచ్చినా ప్రతి స్టెప్కి మీకు మార్క్స్ అనేది కవర్ అవుతాయి. ఆర్ గెటింగ్ రైట్? లాస్ట్ వార్నింగ్ నేర్చుకోండి. అర్థమైందా? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కన్వర్షన్ కాస్ట్ ఎంత తీసుకోవాలి? రా మెటీరియల్ 100, వేజెస్ ఓవర్ హెడ్. డిప్రిసియేషన్ ఎందులో వస్తుంది? స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్లో వస్తుంది సార్. తీసుకోవాలా ఇగ్నోర్ చేయాలా? సార్ క్యాష్ కాస్ట్ అంటే ఇగ్నోర్ చేస్తాం సార్, లేకపోతే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. డెటార్స్ని ఏ బేస్ మీద వాల్యూ చేయాలి? క్రెడిట్ సేల్స్ మీద చేయొచ్చు, కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ మీద వచ్చు. కాస్ట్ బేస్ మీద అడిగితే ప్రాఫిట్ బేస్ మీద అడిగాడా, కాస్ట్ బేస్ మీద అడిగాడా, అప్పుడు దేన్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి? రైట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ టు అనదర్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్? ఆపరేటింగ్ సైకిల్. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ మెజారిటీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఇది చూడండి, ఇది వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ కనిపిస్తుంది. వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్. వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఇలా ఐరన్ని తయారు చేసి షీట్ రూపంలో తయారు చేసి దాన్ని కట్ చేసి ప్రొడక్షన్లో ప్యాక్ చేస్తారు. ఈ ఐరన్ షీట్లు తయారైంది కదా, ఇది వైజాగ్. ఈ స్టీల్ తయారు చేస్తారు. ఇలా ప్యాక్ చేశారంటే వీటిలో కట్ చేసినట్టేగా. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ నాన్ క్యాష్ కాస్టా, క్యాష్ కాస్టా? క్యాష్ కాస్ట్. అక్కడ కాస్ట్ అది డిప్రిసియేషన్. ఒక షీట్ కట్ అయ్యేటప్పటికి డిప్రిసియేషన్ అయిపోద్ది. వేరే ఇన్ఫోసిస్కి నాన్ క్యాష్ కాస్ట్. ఏం డిప్రిసియేషన్ ఉంది ఇక్కడ? బల్లలు అరిగిపోయి కరిగిపోయి అని రాస్తాడా? కాబట్టి రేపు నీ క్లయింట్ ఎవడు రావచ్చు నీకు? వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఒకటి రావచ్చు. అందువల్ల నువ్వు రెండింటికి ట్రైన్ అయి ఉండాలి. వాడి దగ్గర మనీ తెచ్చుకోవాలి, వీడి దగ్గర కూడా మనీ తెచ్చుకోవాలి. రైట్? నెక్స్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు విత్ వాట్ ఇస్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. దీనికి నాకు తెలిసి ఈసారి అటెంప్ట్లో ఆపరేటింగ్ సైకిల్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. ఆపరేటింగ్ సైకిల్. ఆపరేటింగ్ సైకిల్. వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్? యూ సీ దేర్ ఇస్ ఎ మిస్టర్ బిజినెస్ మ్యాన్. హీ కేమ్ టు యువర్ ఆఫీస్. ఓ, నా వైట్ షర్టు రెడ్ టై వేసుకున్నాడు వాడు కూడా. సరే వినరా, విను. See, the businessman who came to your office and estimated working capital. You calculated working capital, right? But you try to understand, after calculation of working capital, he may ask you to reduce what is it? Working capital. అర్థమైందా? ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమొస్తుంది? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేట్ చేయండి. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? ఎస్టిమేట్ చేసిన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఏం చేయండి? రెడ్యూస్ చేయండి అన్నారు అనుకోండి. ఆల్రెడీ వీ క్యాల్కులేటెడ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బేసింగ్ ఆన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ కదా. నౌ టెల్ మీ, ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ ఈ బిజినెస్ మ్యాన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేద్దాం సార్? ఏం చేద్దాం అంటే సార్, ఆ అమౌంట్లో ₹1,00,000 తగ్గించేద్దాం సార్. డైరెక్ట్గా ₹1,00,000 తగ్గించేసాం అనుకో, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తగ్గిపోతుందిగా. ఈజ్ ఇట్ రైట్ వే? నో. వాట్ యూ డూ ఇస్, when you want to estimate working capital basing on operating cycle, if the client wants to reduce that one, means you have to reduce the holding period. ఆ హోల్డింగ్ పీరియడ్ని రెడ్యూస్ చేసుకొని మళ్ళీ కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ లయబిలిటీని రీడిఫైన్ చేసుకొని మళ్ళీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి. అందుకోసమనే ఈ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా చాలా పాపులర్. వై? బికాస్ ఇట్ సాల్వ్స్ ద బెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ పర్సన్. వాట్ యూ సేస్? సార్, కుడ్ యూ ఏబుల్ టు రెడ్యూస్? అంత నేను పెట్టుకోలేను సార్, కొద్ది ఖర్చు తగ్గించండి అనేది కామన్ క్వశ్చన్. అందువల్ల వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది ఎస్టిమేషన్. ఇది చూడండి, ఎవ్రీ కంపెనీ ఎస్టిమేట్స్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బేసింగ్ ఆన్ వాట్ ఇస్ ఇట్? ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఎస్టిమేట్స్ రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్స్, డెటార్స్, క్రెడిటార్, పేమెంట్ పీరియడ్, టైం ల్యాగ్. ఇప్పుడు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే మీరు రెడ్యూస్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అని అడిగింది అనుకో, అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి? సో ఈ హోల్డింగ్ పీరియడ్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. అంటే హోల్డింగ్ పీరియడ్ని రెడ్యూస్ చేసి ఆ రెడ్యూస్ చేసిన హోల్డింగ్ పీరియడ్ని ఏ కంపెనీతో కంపేర్ చేయాలి? బెంచ్ మార్క్ కంపెనీతో కంపేర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంతకుముందు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేట్ చేసినప్పుడు 2 months అన్నాం, ఇప్పుడు 1 month తగ్గించాలనుకుంటున్నాం. హలో, 1 monthతో సర్వై అవ్వచ్చా? ఇది క్వశ్చన్. సర్వై అవ్వచ్చు అంటే ఏం చేస్తాం? తగ్గిస్తాం. అప్పుడు ఏ కంపెనీ ఇలా సర్వై అయింది? దెర్ ఇస్ అ కంపెనీ 1 monthతో కూడా వాళ్ళు సర్వే అవుతున్నారు అంటే దెన్ వీ విల్ రెడ్యూస్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఎనీ కంపెనీ టు రెడ్యూస్, దట్ మీన్స్ దెన్ వీ కెన్ సే సారీ సార్, అలాంటిది జరగద్దు, ఇంత వర్కింగ్ క్యాపిటల్తో ఏం చేయలేము, రెడ్యూస్ చేయలేము అనేది కూడా ఇంపార్టెంటే. బట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ గురించి క్లారిటీగా తెలుసుకోండి. 2 marks అడుగుతాడు, థియరీ అడగొచ్చు, 5 marks అడగొచ్చు, 10 marks అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్? ఆపరేటింగ్ సైకిల్ is the time period in which raw materials are converted into
cash. It is also called what cycle? Cash cycle. Because once cycle gets completed, company able to generate income. It includes various holding period. What are they? Raw material holding period, work in progress holding period, finished goods holding period, debtors collection period, creditor payment period and time lag. Okay, next ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తారు? Estimation of net operating cycle working capital basing on operating cycle period. Listen carefully. Net operating cycle period అంటే చూడండి, raw material holding period plus what is that? Work in progress holding period, finished goods holding period, debtors collection period minus creditor payment period. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది. నెట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఆల్సో కాల్డ్ లైక్ దిస్ ఇన్వెంటరీ కన్వర్షన్ పీరియడ్. వాట్ ఇస్ దట్? మీకు తెలుసు, లాస్ట్ టైం CMAలో క్వశ్చన్ అడిగాడు, వాట్ ఈస్ ఇన్వెంటరీ కన్వర్షన్ పీరియడ్? ఇన్వెంటరీ కన్వర్షన్ పీరియడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ పీరియడ్ విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్. సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే ఈ సండే ఎగ్జామ్ రాయబోయే వాళ్ళకి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను నేను. నెట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఈక్వల్ టు రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, ఇన్వెంటరీ కన్వర్షన్ పీరియడ్ అని కూడా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ తీసుకుంటారు, ఇన్వెంటరీ కన్వర్షన్ పీరియడ్ తీసుకుంటారు, డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్ కూడా తీసేసుకుంటారు. డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్ తీసుకోవాలి, ఇన్వెంటరీ కన్వర్షన్ పీరియడ్ తీసుకున్నప్పుడు నువ్వేం తీసుకోకూడదు? రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ తీసుకోకూడదు. ఎందుకు? అది ఎందులో పార్ట్ అండ్ పార్సెల్? ఇన్వెంటరీ కన్వర్షన్. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇక్కడ చూడండి, నెట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఇన్క్లూడ్స్ నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్వెంటరీ కన్వర్షన్ పీరియడ్, డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్ మైనస్ క్రెడిటార్ పేమెంట్ పీరియడ్. ఇన్వెంటరీ కన్వర్షన్ పీరియడ్ ఇన్క్లూడ్స్ రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ హోల్డింగ్ పీరియడ్. నౌ this is the way to find it out, net operating cycle period. Then number of cash cycles are cash turnover. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాష్ సైకిల్ అన్నా క్యాష్ టర్నోవర్ అన్నా రెండు ఒకటే. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక కంపెనీ రా మెటీరియల్ని క్యాష్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టుద్ది? ఇది టైం పీరియడ్. ఒక కంపెనీ ఫాస్ట్గా క్యాష్ని కన్వర్ట్ చేసింది అనుకో, అప్పుడు మనీ ఫాస్ట్గా వస్తుందిగా. చాలామంది చూడండి, హోటల్ బిజినెస్ చాలా లక్కీగా ఫీల్ అవుతారు. కారణం ఏంటి? ఇలా రా మెటీరియల్ ప్రొడ్యూస్ చేసామా, అలా అమ్మేసామా, ఇలా డబ్బులు వచ్చేసాయి. క్షణాల్లో కన్వర్షన్ నీకు క్యాష్ రూపంలో సెకండ్లో చూపించేస్తుంది. అదే కారు తయారు చేయి, ఎప్పుడు వస్తాయి డబ్బులు నీకు? అది ఎప్పుడు. ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు తెలుసా? అసలు నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు. చదివితే మార్కులు వస్తాయి, డబ్బులు రావు. నువ్వు చదివితే డబ్బులు వస్తాయని మార్చు చాలు. ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అంటే నేను పెట్టిన ఫస్ట్ కామెంట్, అష్యూర్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ యూ విల్ గెట్ ద మనీ, దట్స్ ఎనఫ్. అయిపోయింది అంతే. ఇప్పుడు మీరు ఒక క్వశ్చన్కి 2000 ఇస్తామని చెప్పండి, అసలు ఇక్కడికి వస్తారు మీరు? బుక్ని చంపి తినేసి మింగేస్తారు అంతే. పట్టుకోసం ఎక్కడి నుంచి? ఒక క్వశ్చన్కి 2000 ఇస్తారా, రాసుకో అని చెప్పి చాలు. క్వశ్చన్కి 2 మార్కులు అంటే అరే పోరా బాబు, అసలు ఆ మార్కులు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ మార్క్ రూపంలో అయ్యి, మార్కు జాబ్ అయ్యి, జాబ్ పని చేస్తే వాళ్ళు శాలరీ ఇచ్చి, అది ఎప్పుడో. అలా కాదు, ఒక క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే 5000 ఇస్తాం, అయిపోయింది. అప్పుడు మాస్టర్ మైండ్ వాళ్ళు వచ్చి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అమ్మ మీరు మొత్తం చాప్టర్ నేర్చుకుంటే 10,000 ఇస్తాం, అయిపోయింది. నేర్చుకోరా? అస్సలు చూసుకో. మోటివేషన్ గంపా నాగేశ్వర అవసరంలే, ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ అవసరంలే. నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్. ఇది ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్. మనీ సిస్టంలో దీన్ని కన్వర్ట్ చేయి, అయిపోయింది ఇంక అంతే. క్షణాల్లో వచ్చేస్తుంది డబ్బులు నీకు. సబ్జెక్ట్ ఎంత వస్తుందో నీకు కూడా తెలియదు అసలు. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, రా మెటీరియల్ క్యాష్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయడానికి పట్టే టైం, ఈ పీరియడ్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ నీ దగ్గరకు వచ్చే మనీ లెవెల్ ఏమవుద్ది? టైం డిలే అయిపోద్ది. అదే నీకు ఆపరేటింగ్ సైకిల్ తగ్గించావనుకో, విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్ లోపల నువ్వేం చేయొచ్చు? నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ని క్యాష్ని జనరేట్ చేయొచ్చు. వెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు జనరేట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాష్ సైకిల్స్, యూ కెన్ గెట్ వాట్? మోర్ క్యాష్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎవ్రీ కార్పొరేట్ కంపెనీ దే వాంట్ టు రెడ్యూస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే ట్రై చేస్తారు. 1 ఇయర్లో 10, 12, 13 ఎన్ని సైకిల్స్ కావాలంటే అన్ని సైకిల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం. సో దట్ వుడ్ బి ద రీజన్ వెన్ కంపెనీ ఏబుల్ టు జనరేట్ మోర్ క్యాష్ సైకిల్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? అరే బాబు వైట్ షర్ట్ వింటున్నావు ఇక్కడ? బాబు వైట్ షర్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అక్కడ? నువ్వే, నీ పక్కనోడు ఉన్నాడన్న విషయం నాకు కూడా తెలుసులేరా, కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి? టెల్ మీ వెన్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఈజ్ బిగ్. సో యూ కెనాట్ గెట్ మోర్ క్యాష్ సైకిల్స్, రైట్? వెన్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఈస్ వెరీ స్మాల్, యూ షుడ్ ఏబుల్ టు జనరేట్ వాట్ ఇస్ దట్?
మోర్. అందువల్ల నెట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ కానీ రెడ్యూస్ అయిందనుకో, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పర్ సైకిల్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. నెంబర్ 2, నెంబర్ ఆఫ్ క్యాష్ సైకిల్స్ కూడా ఎక్కువ జనరేట్ అవుతాయి. దట్ వుడ్ బి ద రీజన్. సో నెట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్, నెంబర్ ఆఫ్ క్యాష్ సైకిల్స్, క్యాష్ టర్న్ ఓవర్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పర్ సైకిల్ ఆల్సో వాట్ హ్యాపెన్, డిక్రీజెస్. మరి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ అయిన అమౌంట్ బయట ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే దాని మీద మళ్ళీ మనకు ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బెనిఫిట్ వస్తుంది కదా. అందువల్ల టోటల్ కాన్సెప్ట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్ లాజిక్. ఎవ్రీ కంపెనీ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు వాట్, సార్ ఐ వాంట్ టు జనరేట్ మోర్ క్యాష్ సైకిల్స్, వాట్ షుడ్ ఐ డూ, యూ రెడ్యూస్ మోర్ సైకిల్స్. I want to reduce working capital per cycle, what should I do, you reduce holding period. Holding period reduce చేస్తే మోర్ సైకిల్ జనరేట్ చేస్తావు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పర్ సైకిల్ సేవ్ చేస్తావు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పర్ సైకిల్ మీద అమౌంట్ రెడ్యూస్ చేస్తావు, రెడ్యూస్ అయిన అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి బయట ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మళ్ళీ దాని మీద నీకేమొస్తుంది, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్. అండ్ రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఫార్ములా మీకు ఐడియా ఉంటుంది. రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, యావరేజ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ డివైడెడ్ బై రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇంటూ 365. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, యావరేజ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఫినిష్డ్ గూడ్స్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, యావరేజ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. డేటాస్ కలెక్షన్ పీరియడ్ డివైడెడ్ బై క్రెడిట్ సేల్స్. క్రెడిటార్ పేమెంట్ పీరియడ్, యావరేజ్ క్రెడిటార్స్. రైట్, మీరు సింపుల్గా లాజిక్ చూడండి. వాడి దగ్గర ఉన్నది న్యూమరేటర్ అవుద్ది, వాడికి కావాల్సింది డినామినేటర్ అవుద్ది ఇంటూ 365. దీని షార్ట్ కట్ని బ్రేక్ చేసుకోండి. మీరు ఫార్ములాస్ నేర్చుకోలేదనుకో, క్లయింట్ నీ దగ్గర ఉన్నదంతా, వాడి దగ్గర ఉన్న యావరేజ్ స్టాక్ అంతా న్యూమరేటర్ అవుద్ది, పర్ ఇయర్కి కావాల్సింది డినామినేటర్ అవుద్ది ఇంటూ 365. ఎస్టిమేట్ చేస్తే యూ క్యాన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. యూ సీ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ సెవరల్ టైమ్స్. ఓల్డ్ ప్రాక్టీస్ మాన్యుల్లో ఉంది, ఆర్టీపీలో ఉంది, May 2019 న్యూ స్టడీ మెటీరియల్లో కూడా ఉంది, CMAలో కూడా ఉంది ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఇద్దరు ఉంటారని ఇద్దరికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ని కన్సిడర్ చేశాం. ఇక్కడ చూడు, ఆల్ఫా అండ్ బీటా. రా మెటీరియల్ ఎంత ఉందమ్మా, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉందా, ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్. యావరేజ్ స్టాక్ ఎలా వస్తుంది, ఓపెనింగ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డివైడెడ్ బై 2. రా మెటీరియల్ 45,000, 65,356. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఓపెనింగ్ 35, 51,300. ఫినిష్డ్ గూడ్స్ 60,181, 70,175. డెటార్స్ 1,12,123, 1,35,000. క్రెడిటార్ 50,000, 79, 70,469. యాన్యువల్ పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. నాకు చెప్పండి, పర్చేజ్ ఎందులో వస్తుంది, పర్చేజెస్ క్రెడిటార్ పేమెంట్ పీరియడ్లో వస్తుంది సార్. ఓకే. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ కింద వస్తుంది సార్. స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చి వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్కి వస్తుంది. హలో, వేర్ యాజ్ వాట్ ఈస్ దిస్, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ హోల్డింగ్ పీరియడ్. ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేట్ చేయడం కోసం. యాన్యువల్ సేల్స్ డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్. ఇప్పుడు యూ మే టేక్ ఇయర్ 1 year, క్యాలిక్యులేట్ నెట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్. నాకు నెట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ కావాలి. నెట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఏమేమి వస్తాయి, రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్, క్రెడిటార్ పేమెంట్ పీరియడ్ కదా. ఇప్పుడు లాజిక్ చూద్దాం. నెట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్లో రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను, యావరేజ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ డివైడెడ్ బై రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. సార్ యావరేజ్ స్టాక్ ఎలా వస్తుంది సార్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ డివైడెడ్ బై 2. రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, యావరేజ్ స్టాక్ కావాలంటే ఓపెనింగ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డివైడెడ్ బై 2. కన్జంప్షన్ కావాలంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఈజ్ ఇట్ దిస్, యూ సీ రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్, యావరేజ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ డివైడెడ్ బై రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఇంటూ 365. 55,175 యావరేజ్ ఓపెనింగ్ ప్లస్ క్లోజింగ్. చూసారా, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసి యావరేజ్ స్టాక్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ డివైడెడ్ బై 2. 45,000, 65,356 divided by 2. 55,175. 55,175 divided by 3,78,644 into 365. Any days? 53.5. Next, raw material. Next one, work in progress. Formula ఏంటి, average stock of work in progress divided by cost of production. Average stock, opening stock of work in progress, closing stock of work in progress divided by 2, whole divided by cost of production, given cost of production 21 days. Finished goods holding period, average stock of finished goods divided by cost of goods sold into 365. So 60,181 plus 70,175 divided by 2, whole divided by 9,15,000 into 365. How many days? 26 days. Debtors collection period, average debtors divided by credit sales, so 41 days.
creditor payment period. Average creditors divided by credit purchases. Opening plus closing divided by 2. Whole divided by credit purchases given in the problem. 4 lakhs 55 days. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ చేసాం. ఇప్పుడు మనల్ని అడిగింది ఏంటి? ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ నెట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్. నెట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఫార్ములా రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్, డెటార్స్, క్రెడిటార్ పేమెంట్ పీరియడ్. 53.05, 21, 26, 41 మైనస్ 55, 86.5 డేస్. అంటే వాళ్ళు క్యాష్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? 1 ఇయర్లో 81 డేస్ పడుతుందంటే ఎన్నిసార్లు క్యాష్ సైకిల్స్ జనరేట్ చేయగలరు? 365 డివైడెడ్ బై 86.05. ఎన్ని సైకిల్స్? ఇప్పుడు వాళ్ళు 86 కాదు 40 డేస్ అయితే ఏమవుతుంది చెప్పండి? 40 డేస్ అయితే సార్ 365 డివైడెడ్ బై 40 తీసుకుంటే సైకిల్స్ పెరుగుతాయి కదా. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎక్కువ కమోడిటీ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసి మార్కెట్లో సేల్ చేయగలిగితే ఎక్కువ క్యాష్ జనరేట్ చేస్తాం. అలా చేయాలంటే క్యాష్ సైకిల్స్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఫాస్ట్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఏమవ్వాలి? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. యు నో దట్ ఐఎమ్ రీడింగ్ దిస్ డేస్ ఎలన్ మాస్క్ యొక్క ట్విట్టర్ కొన్నప్పటి నుంచి నేను చూస్తూ ఉంటాను. ఎలన్ మాస్క్ చెప్పిన వండర్ఫుల్ స్ట్రాటజీ ఏంటో తెలుసా? 10 సంవత్సరాలు నువ్వేం చేస్తావో పేపర్ మీద పెట్టంటాడు. వాట్ యూ వాంట్ టు డూ 10 years. ఆ 10 yearsలో నువ్వేం చేయదలుచుకున్నావు? నువ్వు బతుకుతావు కదా 10 years? బతుకుతావు సార్, బతుకుతావు. ఏం మాట్లాడరు సార్? ఆ 10 సంవత్సరాలు నువ్వేం చేయాలనుకుంటావు మొత్తం పేపర్ మీద పెట్టి. ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ పెట్టరా పేపర్ మీద అంటాడు ఆయన. మొత్తం పేపర్ మీద పెట్టావు అనుకో, జాగ్రత్తగా ఆలోచించు. ఈ 10 సంవత్సరాల పని 1 yearలో చేయలేవా? మీరేం అడిగారు అసలు ఫస్ట్ నన్ను? 10 yearsకి అడిగారు కదా. మరి నేను 10 years చేసిందే కదా మీకు చెప్పాను. అదే 10 yearsలో నువ్వేం చేస్తావు పేపర్ మీద పెట్టావా? పెట్టాను. అంటే ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలు చేయాలి? 10 yearsలో. ఇప్పుడు ఆలోచించు, 1 yearలో చేయలేవి. 1 yearలో అంటే యాక్చువల్లీ 1 yearలో చేయగలిగినప్పుడు 10 years ఎందుకు దీనికి? చెయ్యి అంటే చెయ్యి అంతే. When you can able to do this task for the 10 years, why you are spending for 1 year? That is the ultimate principle. ఆయన ఫాలో అయ్యే సిద్ధాంతం ఇదే. ఇది కూడా అంతే. మీరు చదవాలి మొత్తం, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మొత్తం చదవాలి. ఎప్పుడదా చదవాలి? 6 నెలలు పడుతుంది నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ కోసం చదవాలి. ఈ మొత్తం కలిపి గట్టిగా కూర్చుంటే 2 రోజుల్లో చదివేచ్చిందండి. ఇంకేముంది? ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ ఉన్నారు కదా, నాన్ స్టాప్గా రిఫ్రెష్ అయింది కదా, ఇంకా చదివేశారనుకో అయిపోయింది. ఇంకా దానికి ఏదైనా ముందు నమ్మాలి అసలు యాక్చువల్గా కాన్ఫిడెంట్గా. అవునా? చదివామా, చదువుతున్నట్టు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నామా? గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు చదివేది ఎప్పుడు కూడా మార్కులుగా ఉండకూడదు, ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. వాట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, దిస్ నాలెడ్జ్, మై నాలెడ్జ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్. ప్రపంచంలో నేను నేర్చుకున్న ఈ నాలెడ్జ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతుంది అది తెలుసుకో. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఏంటంటే, ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటే ఇన్వెంటరీ నామ్స్, రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ కలుపుకొని ప్రతి కాన్సెప్ట్ని మీరు ఆలోచించండి. హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ నేర్చుకున్నా. ఏంటి ప్రాబ్లం? క్లయింట్ నా దగ్గరకు వస్తాడు, మోర్ క్యాష్ సైకిల్స్ కావాలి. అప్పుడు నేనేం చెప్తాను? హోల్డింగ్ పీరియడ్ని ఏం చేసుకో? రెడ్యూస్ చేసుకో. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తగ్గించుకో. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తగ్గడం వల్ల డబ్బులు సేవ్ అవుతాయి. మోర్ క్యాష్ సైకిల్స్ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ క్యాష్ సైకిల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి క్యాష్ ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తావు. ఇదే కదా నీకు కావాల్సింది. నేను ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తా. అది చెప్పగలగాలంటే నా దగ్గర ఈ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇలా మీరు ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసే విధంగా నేర్చుకుంటే ముందు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది దాని మీద, రైట్? Then estimation of working capital. How do you calculate working capital? Total cost divided by number of cash cycles. 9,50,000 divided by 4.2417. You will get it at 2,23,963 like this. So this is the way to which you have to calculate what is it? Operating cycle. Thereafter, one more important point is debtors management. Debtors management compulsory question. Last 2 attempts lo ఇవ్వలేదు. ఈ అటెంప్ట్లో 200% ఇచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. డెటార్స్ మేనేజ్మెంట్. వెన్ కంపెనీ మేక్స్ ఎ క్రెడిట్ సేల్స్, వాట్ ఫార్మ్స్? ఒక కంపెనీ క్రెడిట్ సేల్ చేసింది అనుకో, ఏం ఫామ్ అవుద్ది? డెటార్స్ ఫామ్ అవుద్దా? ఒకసారి అందరూ బైక్ లేండి. అబ్నహితో ప్రామిస్ చేయండి ఒకసారి. అరే లే, వాళ్ళు లేపండి. వాడు వెనకాల వాడు చూడండి. ఇంకా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ సంవత్సరంలో అబ్నహితో కహినహి. అవునా? ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ అటెంప్ట్కి ఎఫ్ఎం పాస్ అయిపోయి వెళ్ళిపోవాలి. మీ ఎఫ్ఎం అమ్మా, మీరేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అది నుంచి? ఈ మీన్స్ ఈ అటెంప్టే.
రైట్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అరే మనం ఫెయిల్ అయిపోయేంత ఛాన్స్ లేదు. మొన్న క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఉంది, 4:30కి వస్తే నెక్స్ట్ డే 1 అవర్కి అంతా సొల్యూషన్ చేసి ఇచ్చేసాం. అక్కడ వాడు వెబ్సైట్లో పెడుతున్నారు వాళ్ళు. చూడండి, మీకు ఏం లేదు, మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొద్దిగా జాగ్రత్త పడితే క్లియర్ అయిపోద్ది, అంతే, ఇంకేం లేదు. కొద్దిగా జాగ్రత్త పడాలి. 10th క్లాస్ ఎలా చదివారు గుర్తుంది కదా, సరస్వతి పూజలు అస్సలకి ఎలా చదివారంటే బాహుబలి క్లైమాక్స్లా చదివారు, రూపాయి బెనిఫిట్ లేదు దానివల్ల. ఆ 10th క్లాస్లో ఎలా చదివారో దాని అంతా గుర్తెచ్చుకోండి, ఇప్పుడు చదవండి. అలా సరస్వతి పూజ కూడా చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఇప్పుడు చెప్పండి, డేటార్స్ మేనేజ్మెంట్ 5 minutesలో టాపిక్ కంప్లీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దాం. డేటార్స్ మేనేజ్మెంట్. వెన్ కంపెనీ మేక్స్ ఎ క్రెడిట్ సేల్స్ ఇట్ నీడ్, వెన్ కంపెనీ వాంట్స్ టు మేక్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఇట్ నీడ్ ఎ మనీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఒక కమోడిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసి వాడికి ఇస్తావు, వాడు తీసుకెళ్ళిపోతాడు. డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తాడు? ఎప్పుడో ఇస్తాడు. అప్పటిదాకా కంపెనీని రన్ చేయాలంటే నీకేం కావాలి? మనీ కావాలి. కానీ నువ్వు వాడికి క్రెడిట్ ఇస్తే వాడు ఎక్కువ కొంటాడు. వాడు ఎక్కువ కొంటే నువ్వు ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తావు. నువ్వు ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తగ్గడం వల్ల నీకు అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. ఆ అడ్వాంటేజ్ నువ్వు ఎంజాయ్ చేయాలంటే క్రెడిట్ ఇవ్వాలి. కానీ క్రెడిట్ ఇవ్వాలంటే డబ్బులు కావాలి. ఎంత డబ్బులు కావాలి? హౌ టు ఎస్టిమేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ డేటాస్ ఆర్ హౌ మచ్ అమౌంట్ టు బీ నీడెడ్ టు ఆఫర్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ పీరియడ్ అనేదే డేటార్స్ మేనేజ్మెంట్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో డేటార్స్ మేనేజ్మెంట్లో 2 పార్ట్లు ఉంటాయి. నెంబర్ 1, ఆఫరింగ్ క్రెడిట్ పీరియడ్, ఇంక్రీజింగ్ బుక్ డేట్, వన్ ఆల్టర్నేటివ్. నెంబర్ 2, ఆల్రెడీ ఆఫర్డ్, నౌ వీ విల్ ఆఫర్ వాట్ ఈస్ దట్? క్యాష్ డిస్కౌంట్. వీ విల్ కలెక్ట్ ద book debts. You try to understand 2 parts I have taken here. One is by offering credit period, company increases book debts. Another one is company decreases book debts. Offering credit period, company increases book debts అంటే ఇందులో 2 పార్ట్లు వస్తాయి మళ్ళీ. Offering first time credit period and another one is extending existing credit period. First time నేను క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇస్తున్నాను, అదొక ఆల్టర్నేటివ్. రెండో ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి? ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను, మళ్ళీ దాని మీద ఇంకా ఏం చేయబోతాను? ఎక్స్ట్రా ఇవ్వబోతున్నాను. సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి? ఆఫరింగ్ వాట్ ఇస్ దట్? క్యాష్ డిస్కౌంట్. చెప్పండి, క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎందుకు ఇస్తాం బాబు? యూమా క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎందుకు ఇస్తానన్నా? నిన్నే అరే క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎందుకు ఇస్తాం? వెరీ గుడ్, మనీ ఫాస్ట్గా రావాలి. ఫాస్ట్గా మనీ వచ్చిందనుకో మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఆ మనీని తీసుకెళ్ళి బయట ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తావా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఆపర్చునిటీ కాస్టా? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ 20%, క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది 2%. 2% వాడికి ఇచ్చి 20% లాగేస్తే బెటరే కదా. కానీ వాడు 20% ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే 2% వస్తుంది. అవసరమా? కాబట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో క్రెడిట్ ఇవ్వడం కూడా బెటరే. ఎస్ అన్న? వెరీ గుడ్ మా. సో ఆఫరింగ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్, కంపెనీ కెన్ రెడ్యూస్ బుక్ డెట్స్. సమ్ టైమ్స్ వీ విల్ గో ఫర్ వాట్ ఇస్ దట్? ఫ్యాక్టరింగ్. Factoring is nothing but a third person. We can raise the money. We can take his service in order to raise the money or collect the money from book debts. ఇప్పుడు చెప్పండి, డేటార్స్ మేనేజ్మెంట్. డేటార్స్ అంటే ఏంటి? క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇవ్వడం కోసం మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన మనీ లేదా క్రెడిట్ సేల్స్ కోసం మన మనీ బ్లాక్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటారు? డేటార్స్ అంటారు. డేటార్స్ క్రెడిట్ సేల్స్ రెండు సేమ్ కాదు. డేటార్స్ మేనేజ్మెంట్ అంటే 2 చేయాలి. మాట్లాడుతుంటే మాట్లాడొద్దని చెప్పాలి, అస్సలు మాట్లాడలేకపోతే 30 ఏమన్నా ఏమైందని కూడా చెప్పాలి. అసలు ఏం వచ్చినప్పటి నుంచి మాట్లాడలేదు, టేబుల్ మీద పడిపోయి ఉన్నాడు, ఏంటి పరిస్థితి? ఇన్ఛార్జ్ని చెప్పాలి కదా, వాడి పరిస్థితి ఏంటి సార్? అంబులెన్స్ పిలవాలా, ఇన్ఛార్జ్ని పిలవాలా అనేది డిస్కషన్ చేయాలి కదమ్మా. లైక్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. ఆఫరింగ్ క్రెడిట్ పీరియడ్, కంపెనీ కెన్ ఇంక్రీజ్ బుక్ డెట్స్, 1 part, కంపెనీ కెన్ డిక్రీజ్ అనదర్ పార్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, వీడు చూడు, ఒక కంపెనీ కానీ క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇస్తే వీడికి అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. నెత్తిన చేయలు ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు? క్లయింట్కి తెలుసు క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏముంది? అడ్వాంటేజ్ ఉంది, డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. కానీ ఆ రెండింటిని ఏం చేయలేడు? బ్యాలెన్స్ చేయలేడు. అందుకోసం మీ ఆఫీస్కి వస్తాడు. ఈరోజు ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోగలిగితే యూ కెన్ సాల్వ్ హిస్ ప్రాబ్లం. ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం? చూడండి, బిజినెస్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ టు మేక్ ప్రాఫిట్. మోర్ ప్రాఫిట్ కదా. మోర్ ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? మోర్ సేల్స్ చేయాలి. మోర్ సేల్స్ కావాలంటే మోర్ క్రెడిట్ సేల్స్. మోర్ క్రెడిట్ సేల్స్ లీడ్స్ టు మోర్ క్రెడిట్ పీరియడ్. మోర్ క్రెడిట్ పీరియడ్ లీడ్స్ టు మోర్ డేటార్స్. రైట్? అప్పుడు మోర్ సేల్స్ లీడ్స్ టు మోర్ క్రెడిట్ పీరియడ్ లీడ్స్ టు మోర్ డేటార్స్ లీడ్స్ టు మోర్ ప్రాఫిట్. ఎస్ ఆర్ నో? సూపర్. ఇంకేంటి సార్ అడ్వాంటేజ్? ఇంకొకటి, అది ఒక పక్కే ఉంది, ఇంకో పక్క చూడు. ఏంటిది? ఇంత క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇచ్చావనుకో ఫ్రీగా డబ్బులు ఇస్తాడా? అమ్మ తోడు ఇచ్చేస్తానని తీసుకెళ్తాడు. తర్వాత డబ్బులు అడిగావనుకో అడ్డంగా నరికేస్తాను అంటాడు. అమ్మతోడు కామన్ ఇందులో. ఓకే, అమ్మతోడు డబ్బులు ఇస్తాడా, అమ్మతోడు అడ్డంగా నరికేస్తాడా అనేది సెకండరీ ఇష్యూ. ఇంతకుముందేమో ప్రాఫిట్ భారీగా కనిపించింది, హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఇచ్చేసాం. ఇక్కడ చూస్తే ఏమైంది? ఇక్కడ కలెక్షన్ కాస్ట్, మనీ ఇవ్వరంటే ఇవ్వడు. ఇంకొకటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్, బ్యాడ్ డేట్స్ అవ్వచ్చు, క్యాష్ డిస్కౌంట్ అవ్వచ్చు, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఇది బెనిఫిట్, ఇది కాస్ట్. రెండింటిని జడ్జ్ చేయలేక వాడు నీ ఆఫీస్కి వస్తాడు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? అమ్మతోడు నాకు కూడా తెలియదు అనాలి కదా. బూతులు తిట్టి వెళ్ళిపోతున్నాడు, ఎందుకురా నీ బతుకు అని. అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం? 1 minute సార్,
యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఫార్మేట్ లైక్ దిస్ అని చెప్పాడికి ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. సార్ హౌ డూ యూ డూ సార్? వెరీ గుడ్. ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ పాలసీ సార్. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ క్రెడిట్ పీరియడ్? 30 days ఐఎమ్ గివింగ్ సార్. హౌ మచ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్? ఎక్స్ట్రా 30 days సార్. సో 30 60 days కదా, రైట్. ఏం లేదు సార్, సింపుల్. మీరు క్రెడిట్ ఇవ్వడం వల్ల ఎంత ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్ మీ ముందర క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తాను. మీరు సేల్ చేస్తారు కదా సార్, సేల్స్ తీసుకుంటాను సార్. దాంట్లో వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉంటుంది కదా సార్. వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏ కాస్ట్ సార్? ఫైనల్ అకౌంట్కి వెళ్ళండి, ఎక్కడ ఉంటుంది వేరియబుల్ కాస్ట్? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఉంటుందా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఉంటుందా? ఏంటి మాజీ, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆల్సో కాల్ డైరెక్ట్ కాస్టే కదా. సేల్స్లో నుంచి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ డిడక్ట్ చేయి, కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుందా? కాంట్రిబ్యూషన్లో నుంచి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే ఆ సేల్స్ కోసం నీకు అయ్యే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా డిడక్ట్ చేయి. తర్వాత వాడు ఏమంటాడు, సార్ నేను ఇంతవరకు సేలే చేయలే వాడికి. ఆ విషయం నాకు కూడా తెలుసు అనుకో. ఏమని? సేల్ చేశాను అని అనుకో. సేల్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ డిడక్ట్ చేయి, వేరియబుల్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది. ఇందులో నుంచి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డిడక్ట్ చేయి, బ్యాడ్ డెట్స్ ఉంటే డిడక్ట్ చేయి. సార్ వాడికి సేలే చేయలేదు కదా. అరే ఇంతకుముందు నీకు బ్యాడ్ డెట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఉన్నాయి. ఎంత పర్సెంటేజ్? 2%. మరి వీడికి కూడా ఆ బ్యాడ్ డెట్స్ అప్లై అవుతాయి కదా. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇమాజినరీ. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, బ్యాడ్ డెట్స్, క్యాష్ డిస్కౌంట్, కలెక్షన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ డిడక్ట్ చేయి. యూ విల్ గెట్ వాట్ ఈస్ దట్? పీబీటీ. దీనిలోంచి ఏం పే చేసేదానికి ఛాన్స్ ఉంది? ట్యాక్స్. పోతే ఏమొస్తుంది? పిఏటీ. అంటే ఇంత సేల్స్ చేస్తే ఇంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది. 30 days దగ్గర ఇంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, 60 days దగ్గర ఇంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇంకోటి కూడా ఉంది కదా, అన్నీ అయిపోయాయి కదా సార్, ట్యాక్స్ కూడా కట్టేస్తాం. ఇంకోటి ఉంది, 30 days ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ వేస్ట్ కదా. ఈ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ని కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. బట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ సేల్స్ మీద చేయొచ్చు, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బేస్ మీద కూడా చేయొచ్చు. ప్రాబ్లంలో వాడు నాకు సేల్స్ మీదే కావాలి అన్నాడు అనుకో, నువ్వు దేని మీద చేయాలి? సేల్స్ మీదే చేయాలి. ప్రాబ్లంలో నాకు వేరియబుల్ కాస్ట్ మీదే కావాలి అన్నాడు అనుకో, వేరియబుల్ కాస్ట్ మీదే చేయాలి. టోటల్ కాస్ట్ బేస్ మీద అడిగాడు అనుకో, టోటల్ కాస్ట్. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సైలెంట్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ బాల్ ఈజ్ యువర్ కోర్ట్, టేక్ యువర్ ఓన్ యాక్షన్ బట్ రైట్ యువర్ అజంప్షన్. ఓకే, సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? క్రెడిట్ సేల్స్ బేస్ మీద అయితే క్రెడిట్ సేల్స్ డివైడెడ్ బై 360 ఇంటూ డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్ ఇంటూ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. దెన్ కాస్ట్ బేస్ అయితే టోటల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై 360 ఇంటూ డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ యూ ఎస్టిమేట్ నెట్ బెనిఫిట్. నౌ డియర్ స్టూడెంట్ టెల్ మీ, అండ్ 30 days యూ గాట్ ద 1,50,000, 60 days యూ గాట్ ద 5 lakhs. అంటే 30 days దగ్గర 1,50,000 వచ్చింది, 60 days దగ్గర 3 lakhs వచ్చినా ఓకే సార్. నో, కానీ ఎంత వచ్చింది ఎక్స్ట్రాగా? అంటే ప్రజెంట్ వచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ వచ్చింది. ఎక్స్ట్రాగా ఎంత వచ్చిందంటే 3,50,000 వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు? ఇవ్వచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ ద వే టు ఇవాల్యుయేట్ ద డేటాస్. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్. ఒకసారి ఫార్మేట్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్ సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్, కాంట్రిబ్యూషన్ లెస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, బ్యాడ్ డెట్స్, క్యాష్ డిస్కౌంట్, కలెక్షన్ కాస్ట్, పీబీటీ లెస్ ట్యాక్స్. సార్ ఇవన్నీ ఉంటాయా? ఒక్క ప్రాబ్లంలో కూడా ఏమీ లేవు, కానీ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటిలో ఈ పాయింట్లు ఉన్నాయి. అర్థమైందా? వీటిలన్నింటినీ మొత్తం సెట్ చేసి ఒక ఫార్మేట్ ఉంటే ఎలా ఉంటుందని ఇచ్చా. ఎగ్జామినర్ అలాంటిది కూడా అడగొచ్చు, కానీ ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లము ఏది లేదు. కానీ ఉన్న దాంట్లో ఏదో ఒక పాయింట్ ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఉంది. అన్నీ తీసుకొచ్చి పెడితే ఫార్మేట్ ఇలా కనిపించింది. ఇది ఒకటి నేర్చుకుంటే చాలు, మీరు డేటాస్ మేనేజ్మెంట్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఇందులో పెద్ద ఇష్యూ ఏం లేదు, రైట్? ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ బెస్ట్ ప్రాబ్లం, వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ వన్ వుడ్ బి దిస్. ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయండి 1 minute. ఈ ప్రాబ్లమే ఎందుకు చెప్పాను చూసారు, కింద చూసారు హిస్టరీ, న్యూ స్టడీ మెటీరియల్, ఓల్డ్ స్టడీ మెటీరియల్, ఎంటీపీ, న్యూ అండ్ ఓల్డ్ స్టడీ మెటీరియల్. ఎన్ని సందర్భాల్లో ఇచ్చాడు. సోల్ సీజ్ చేసి పెట్టుంటారా లేదా? హలో, గొప్ప వాళ్ళు చచ్చిపోతే వాళ్ళ శరీరాలని దాచిపెడతారు మ్యూజియంలో. అలాంటి ప్రాబ్లం ఇది, గొప్ప ప్రాబ్లం. దీని మ్యూజియంలో దీని శరీరం మనకు దొరికింది అనుకోండి, ఈ ప్రాబ్లం మీద వాడు తీసుకుంటాడు ఈ ప్రాబ్లమ్ని. సార్ ఇది తీసుకుంటే మీకెడ తెలుసు సార్? అక్కడ చూసారు, ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఉంది. ఎందులో ఉంది? అది న్యూలో ఉంది, ఓల్డ్లో ఉంది, CMAలో ఉంది, CA ఇంటర్లో కూడా ఉంది. ఇంతకు మించి ఎక్కడికి వెళ్తాడు? ఇంతకు మించి ఏం చదువుతారు చెప్పండి మీరు? అరే మొత్తం CA. కానీ మీరు లాజిక్ ఆలోచించండి. వాడు ఇంతకు మించి వాడు ఎక్కువ అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఏం లేవు. కాకపోతే ఇంతకుముందు నేను మిస్ అయినవి చూడండి. ఈ ప్రాబ్లం మీరు గెస్ట్ చేయండి. సార్ ఇందులో వీడు ఇలా అడగొచ్చు అని మీరే గెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా సార్ ఇలా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, XYZ కార్పొరేషన్ relaxing its credit period policy in the process of evaluating 2 policy. Currently firm has how many sales? Credit sales 50 lakhs and accounts receivable turnover ratio is 4 times. అంటే 1 month లో క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇచ్చి క్యాష్ కలెక్ట్ చేయడానికి ఎన్నిసార్లు? 4 times. అంటే ఎంత టైం మంత్స్ ఇస్తున్నాడు అంటే 12 divided by 4. How many months?
3 months ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ 3 monthsని వాడు ఇలా అనుకుంటున్నాడు, కరెంట్ సేల్స్ లాస్ డ్యూ టు బ్యాడ్ డెట్స్ ఈజ్ హౌ మచ్ 1,50,000. ద ఫర్మ్ ఈజ్ రిక్వైరింగ్ టు గివ్ రిటర్న్ ఫర్ 25% of the investment in new account receivable. The company variable cost ratio is 70% selling price. Given the following information, which is the better option? ఇంతకుముందు నేను 2 ఇచ్చాను అవునా, ప్రజెంట్ ప్రపోజ్డ్. ఇక్కడ వాడు ఏం చేశాడు చూడు, ప్రజెంట్ తీసుకున్నాడు, పాలసీ 1 తీసుకున్నాడు, పాలసీ 2. రేపు ఎగ్జామ్లో దీనికి ఒక 2 కూడా యాడ్ చేయొచ్చు అవునా, టఫ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అకౌంట్ రిసీవబుల్ పీరియడ్ 4 అనుకో, ఎన్నెల్ బై బాబు వైట్ షర్ట్ ఎన్నెల్ నాన్న, అరే అకౌంట్ రిసీవబుల్ 4 times అన్నాడు అనుకో, అంటే సంవత్సరంలో వాడు క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇచ్చి మళ్ళీ క్యాష్ జనరేట్ చేయడానికి 4, అంటే ఎన్ని మంత్స్ క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇచ్చింటాడు? 3 months. వెరీ గుడ్. 3 times అయితే అంటే సెకండ్ పాలసీలో ఎంత ఎక్స్ట్రా టైం ఎంత అడుగుతున్నాడు? 1 month. గుడ్. చూడమ్మా 2.4 అయితే 5 months. ఈసారి ఎంత అడుగుతున్నట్టు? అరే ఎందుకు అంత టైం ఇస్తావు, వేస్ట్ కదా నీకు. మీకు అర్థం కావట్లేదు సార్, టైం క్రెడిట్ పిడిస్తే ఏం జరుగుతుందో చూడండి. అక్కడ 50 lakhs సేల్స్ ఎంతకు పెరిగింది? 10 lakhs పెరిగింది. అక్కడ ఎంతకు వెళ్ళింది? 17 lakhs వెళ్ళింది. మరి నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చావు? ఎందుకు వచ్చానంటే సేల్స్ పెరగడం కాదు, కింద కూడా చూడండి ఏముంది బ్యాడ్ డెట్స్ 1,50,000 నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? 3 lakhs. 3 lakhs నుంచి 4,50,000. ఇది కాకుండా నాకు వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉంది. హలో, ఇది కాకుండా నా అమౌంట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఇవన్నీ ఎలా జడ్జి చేయాలో తెలియట్లే. మీరు CA చదివారంట కదా, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ, ఫీజు ఇస్తాను అంటాడు. హలో, ఆ CMA కూడా అమ్మా భయా ఏదో మిస్ అయిపోయింది వర్డ్, రైట్? ఇప్పుడు ఇది ప్రాబ్లం, చెయ్యగలవా? అది వాడు అడిగే క్వశ్చన్. కుడ్ యూ ఏబుల్ టు సాల్వ్? వాడి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే మనీ ఇస్తాడు. నేను CA చదువుకున్నాను అంటే నీకు ఎవరికి కావాలరు? నీ CMA నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయంటున్నాడు. కుడ్ యూ ఏబుల్ టు సాల్వ్? ఎలా సాల్వ్ చేస్తావు చెప్పు? 1 minute వాడిని కూర్చోబెట్టి లెక్కలేద్దాం. ఇది ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ పాలసీ ఆఫ్ మిస్టర్ దిస్ మ్యాన్, అవునా? రైట్. నౌ పర్టికులర్ ప్రజెంట్ పాలసీలో సేల్స్ ఎంతమ్మా? ప్రపోజ్డ్ పాలసీలో ఎంత అనుకున్నాం? రైట్. థర్డ్, మరి ఇందులో వాడి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత ఖర్చు అవుతుందో తీసేయాలి కదా. ఎక్కడుంది? 70%. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడు. వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో ఎంత తీసాయి? వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో 35 lakhs 42 47.25. కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 15 18 20.2 20 lakhs 25,000. నెక్స్ట్ బ్యాడ్ డెట్స్. ఎక్కడుంది సార్ బ్యాడ్ డెట్స్? ఇచ్చాడు బ్యాడ్ డెట్స్ 1,50,000 3 lakhs 4,50,000. డిడక్ట్ చేయి, యూ విల్ గెట్ ద PBT. ఇందులో మిస్సింగ్ ట్యాక్స్ లేదు, మనం ఏం చేయొచ్చు? ట్యాక్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. హలో, ఇంకొకటి బ్యాడ్ డెట్స్ ఇచ్చాడు కదా, యాక్చువల్గా స్టడీ మెటీరియల్లో ఫార్మేట్లో ఏమి ఇచ్చాడు మనకు? వాడు ఏమేమి ఇచ్చాడు? ఇన్ని ఇచ్చాడు. బ్యాడ్ కాస్ట్లు ఏమేమి ఉంటాయి? కలెక్షన్ కాస్ట్, ఒక్క బ్యాడ్ డేట్స్ ఇచ్చాడు, మిగిలిన 4 హోల్డ్ చేసి పెట్టాడు. ఎగ్జామ్లో అవి అడగవచ్చు, బ్యాడ్ డేట్ అడగవచ్చు. బ్యాడ్ డేట్స్ అయిపోయింది, క్యాష్ డిస్కౌంట్ లేదు, కలెక్షన్ కాస్ట్ లేదు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ లేదు. ఆ పాయింట్లు తీసుకొచ్చి 2018లో అడిగిన ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొచ్చి దీన్ని యాడ్ చేసి దానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా? అది మీరు థింక్ చేయాలి. యూ లెర్న్ వన్ ప్రాబ్లమ్ సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ సెవరల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకొని ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేయడం కాదు కావాల్సింది. ఈరోజు క్లాస్కి ఎందుకు వచ్చాం? అసలు దాని లాజిక్ ఏంటో బ్రేక్ చేస్తాం. వన్స్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్, దెన్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. నేను 20 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాను అంటే 20 ప్రాబ్లంలో ఏ ప్రాబ్లము నువ్వు సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లంలో ఎగ్జామినేషన్ అడగడు, 200% కన్ఫర్మ్. కానీ 20 ప్రాబ్లంలో ఉన్న పాయింట్స్ అన్నింటినీ తీసుకొని వాడు ఏదో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాడు. దాన్నిటిని ఎలా బ్రేక్ చేయాలి, అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటో తెలుసుకుంటే ఈ విషయమే ఉండదు మీకు. మీరు విషయం ఏంటంటే ఆ కాన్సెప్ట్ టచ్ చేయకుండా రకరకాలుగా ప్రాబ్లం గంటలు చదువుతున్నావు అంటే ఏం చదువుతున్నావు, ఏ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నావు అని అడుగు. అప్పుడు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాదు లోపల నుంచి. అది ఆ ఫార్మేట్ అలా ఉంది కదా, ఇది అదే కదా, ఏంటి అదే ఇది? ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించు. క్లయింట్ వచ్చాడు, వాడి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి, అంతే మనకు కావాల్సింది. ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఖర్చులు ఉంటాయి. ఈ ప్రాబ్లంలో ఇది లేదు, ఓకే హ్యాపీ, ప్రాబ్లం ఈజీగా ఉంది. లేదా ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడేమో, చెక్ చేయి జాగ్రత్తగా. అవునా? డైరెక్ట్గా అన్నీ ఇవ్వడు, కూల్ కేక్ లాగా వాడు దాచిపెడతాడు. అప్పుడు అన్నింటినీ పరిగణలోకి తీసుకుంటే అప్పుడు వర్కౌట్ అవుద్ది. గుర్తుపెట్టుకోండి, CA పాస్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ, బాగా రాస్తే ర్యాంకులు ఇస్తున్నాడు. ర్యాంకర్స్ కూడా ఉన్నారు కదా, ర్యాంకర్స్ ఇస్తున్నాడు. యువర్ ర్యాంకర్ సూపర్ అంటాడు, ఇంకొకడేమో తొక్క పక్క పడేస్తాడు. చెప్పడానికి ఏంటంటే నువ్వు చాలా కష్టం నాన్న, ఇంతవరకు ఫార్మేట్ తెలిసింది కానీ దాంట్లో ఉన్న లాజిక్ నువ్వు బ్రేక్ చేయలేకపోతున్నావు, ఇంటెలిజెంట్ అవ్వడానికి ఇంకా టైం పట్టుద్ది నీకు. అలా అందుకోసమని దాచి పెడతాడు. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, మీరు ఒరిజినాలిటీ నిజాన్ని తెలుసుకుంటే యూ క్యాన్. ఇప్పుడు అర్థమైంది. నౌ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్, టోటల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై 12 months ఇంటూ డెటార్స్ కలెక్షన్ పీరియడ్. నెట్ బెనిఫిట్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 11,31,250. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 50,000. దీంతో పోల్చుకుంటే ఇది బెనిఫిటేగా, కానీ ఇక్కడ కూడా బెనిఫిట్ వచ్చింది సార్. దీన్ని యాక్సెప్టెన్స్ చేయొచ్చా సార్?
సార్ 10,82,813 సార్. ప్రజెంట్తో పోల్చుకుంటే ఎంత తక్కువ ఉంది, కాబట్టి దీన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఇక్కడతో పోల్చుకుంటే నీకు బెనిఫిట్, ఇక్కడతో పోల్చుకుంటే నెగిటివ్, కాబట్టి నో నీడ్. సిన్స్ నెట్ బెనిఫిట్ ఇస్ benefit in policy 1 higher than policy 2, so it is beneficial to extend current credit period by 1 month. Assumption: opportunity cost is valued on the basis of total cost. Alternatively, it can also be valued on credit sales. Variable cost is assumed to be, what is it? Total cost. This is the way to identify. ఇకపోతే థియరీ పార్ట్లో మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, వాట్ ఈస్ దట్? ఫ్యాక్టరింగ్. ఫ్యాక్టరింగ్ ఈజ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఫ్యాక్టరింగ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఫ్యాక్టరింగ్లో కూడా లాస్ట్ 2 అటెంప్ట్లో లేదు. దిస్ టైమ్ యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ ఈస్ దట్? ఫ్యాక్టరింగ్. ఏంటమ్మా ఫ్యాక్టరింగ్ అంటే? ఇదే ఫ్యాక్టరింగ్. ఈ ఫ్యాక్టరింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం, దీంతో ఈ టాపిక్ కన్క్లూడ్ చేద్దాం. ఫ్యాక్టరింగ్ ఈజ్ అన్ అగ్రిమెంట్. చూడండి బాబు, బ్లాక్ షర్ట్, స్టాండ్ అప్ మ్యాన్, యూ రైట్. జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యువర్ సపోర్ట్ టు మేక్ యూ దిస్ పీపుల్ యాక్టివ్. I'm a businessman. I made a credit sales to concerned party. This person producing cosmetics. Corona came. Entire cosmetic industry get collapsed. I have fundamental doubt on him. Do you agree? ఎందుకు? మా అతను నేను కాస్మెటిక్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తానమ్మా, అతనికి సేల్ చేస్తాను. సడన్గా కరోనా వచ్చింది, కాస్మెటిక్ ఇండస్ట్రీ అంతా క్లోజ్ అయిపోయింది కదా. మాస్క్ పుట్టుకొని తిరుగుతున్నాం, లిప్స్టిక్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఏం లాభం? అర్థమైందా? ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ లిప్స్టిక్. అరే మూసుకొని తిరుగుతున్నారు అందరూ. నీ లిప్స్టిక్ సేల్స్ మొత్తం ఏమైపోయింది? కొలాప్స్. రెబలాన్ కంపెనీ గాట్ లిక్విడేటెడ్. డూ యు నో దాట్? అలాగే స్ప్రేలు కొట్టుకుంటున్న టైంలో పర్ఫ్యూమ్స్ అంటే వర్కౌట్ కాదు. ఇప్పుడు అతనికి నేను రా మెటీరియల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను, అతను కాస్మెటిక్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు. మార్కెట్లో ఫండమెంటల్గా కరోనా పాండమిక్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు అతని మీద డౌట్ వస్తుందా రాదా? ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి అతని దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకోలేను. ఐఎమ్ బిజీ బికాస్ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ ఐ విల్ ఆస్క్ దిస్ కన్సర్న్ పార్టీ లాస్ట్ వన్ లేపోండి ఫ్యాక్టర్ లీ. Right, I will take this man support. Hello, I go to this concerned person. This person works as a factor to me. Are you getting? నేను అతనితో అగ్రిమెంట్ తీసుకుంటా. బాబు 1 yearలో నేను ఇతనికి రెగ్యులర్గా క్రెడిట్ సేల్ చేస్తా, నువ్వు పని చేయి. ఏం చేయి? నేను అతనికి సేల్ చేసిన డాక్యుమెంట్ నీకు ఇస్తా, నువ్వు అతని దగ్గరికి వెళ్ళి మనీ కలెక్ట్ చేసి నాకు తీసుకురా, నేను కమిషన్ నీకు పే చేస్తాను అన్నాను అనుకో, అతను నాకు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీస్నే ఫ్యాక్టరింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫ్యాక్టరింగ్ ఈజ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ కంపెనీ, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్. ఫ్యాక్టర్ మే బి అనదర్ కంపెనీ. ఎస్బీఐ లోన్ ఉంది, ఎస్బీఐ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, ఇదే ఆంధ్ర బ్యాంక్. చూడండి ఇక్కడ ఆంధ్ర బ్యాంక్ లోను 500 కోట్లు లోన్ ఇచ్చారు ఇండియా మొత్తం మీద. అగ్రికల్చర్ లోను, ఎడ్యుకేషనల్ లోను, గోల్డ్ లోను, ఆ లోను ఈ లోన్ అని. సడన్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యూనియన్ బ్యాంక్లో మెర్జ్ చేసినాం, యూనియన్ బ్యాంక్లో మీరున్న అప్పులు మొత్తం కలెక్ట్ చేసేసేయండి అన్నారు. వీళ్ళు ఆంధ్ర బ్యాంక్ వాళ్ళు వెళ్ళి డబ్బులు మొత్తం కలెక్ట్ చేయలేరు, తెలుసు కదా. ఆంధ్ర బ్యాంక్లో అప్పు తీసుకున్నా, మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నా, అంత పద్ధతిగా కలెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు యూనియన్ బ్యాంక్లో మెర్జ్ చేయాలి, ఏం చేస్తాం? ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇమీడియట్గా బజాజ్ ఫైనాన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. అంటే బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఏమవుద్ది అప్పుడు? ఫ్యాక్టర్ అవుద్ది. సార్ మొత్తం 500 కోట్లు, 475 కోట్లు ఇవ్వండి, 25 కోట్లు మీరు తీసుకోండి, కలెక్ట్ చేసి ఇచ్చేసేయండి. బజాజ్ ఫైనాన్స్ తెలుసు కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫ్యాక్టరింగ్ ఈజ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్, ఇప్పుడు ఆంధ్ర బ్యాంకు, బజాజ్ ఫైనాన్స్ 2 కంపెనీలే. ఇప్పుడు ఈ 2 కంపెనీలు, ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? ఫ్యాక్టరీ వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు? క్లయింట్ దగ్గర మనీ తీసుకొని, చూడండి ఇది ఫర్మ్, నేను కస్టమర్కి సేల్ చేసా, సేల్ చేసిన డాక్యుమెంట్ ఎవరికి ఇస్తాను? ఫ్యాక్టరీకి ఇస్తా. ఫ్యాక్టరీ కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ నాకే ఇస్తాడు కదా తిరిగి, అందువల్ల వాడు కమిషన్ తీసుకుంటాడు. ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే, అసలు నేను ఫ్యాక్టరింగ్ సర్వీస్ తీసుకోవచ్చా లేదా? అప్పుడు నేను మీ ఆఫీస్కి వస్తాను, మేడం నేను క్రెడిట్ సేల్ చేశాను, వాడు బ్యాడ్ డేట్ అయ్యేటట్టున్నాడు, వీడు ఫ్యాక్టరీ సర్వీస్ ఇస్తానంటున్నాడు, నేను వీడి సర్వీస్ తీసుకోవచ్చా? అయితే ఫ్యాక్టరింగ్ సర్వీస్ తీసుకోవడం వల్ల నాకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? అతను బ్యాడ్ డేట్స్తో నాకు సంబంధం లేదు, ఎవరు భరించాలి? అతనే. కలెక్షన్ కాస్ట్ అతనే, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఏది మొత్తం అతనే భరించాలి. కానీ ఇతను నా దగ్గర నుంచి కాస్ట్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాడు. ఏది బెటర్? నేను కలెక్ట్ చేసుకోవడం బెటరా, ఆ సర్వీస్ తీసుకోవడం బెటరా? ఇది ప్రాబ్లమా కాదా? మరి అలాంటి ప్రాబ్లమే కదా నువ్వు సాల్వ్ చేయాల్సింది. అవి నేర్చుకోకుండా నాకు మార్కులు రాలేదు, నేను సీ అయిపోతానంటే ఎలా కుదురుతురా నీకు? ముందు ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకో. వాడికి బిజినెస్కి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి? అరే ఇది ప్రాబ్లం, ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫార్మేట్ ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాం. సో ఫ్యాక్టరింగ్ తీసుకోవడం వల్ల, ఇది కంపెనీ, వీడు క్రెడిట్ సేల్ చేశాడు, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనీ కావాలి, ఫ్యాక్టరీ దగ్గరికి వెళ్ళాం, ఫ్యాక్టరీ కలెక్ట్ చేసి ఇస్తాడు. ఇప్పుడు మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్. అసలు కంపెనీలో ఫ్యాక్టరీ ఎందుకు తీసుకుంటావు? థియరీ క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. రీజన్ వై ఫ్యాక్టరింగ్ టేక్ సర్వీస్. నెంబర్ 1 రీజన్ ఫర్ టేకింగ్ ఫ్యాక్టరింగ్, ఎఫెక్టివ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ బుక్ డెట్స్. నేను కలెక్ట్ చేయలేను, ఎవరు కలెక్ట్ చేసి ఇవ్వాలి? నువ్వు వెళ్ళి కలెక్ట్ చేయాలి. రెండోది సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఏంటి సార్? నేను ఆ క్రెడిట్ సేల్ చేశాను, అతను అబ్బాయి చాలా మంచోడు, బిజినెస్ బాగానే ఉంది, ఇస్తాడు కూడా, కానీ నేను 2 months టైం ఇచ్చా, ఇప్పుడు నాకు మనీ కావాలి.
నేను బ్యాంక్ వెళ్ళాను అనుకో, సెక్యూరిటీ గ్యారంటీ ప్రాసెస్ అంతా అడుగుతారు, కానీ నా దగ్గర ఒకే ఒకటి ఉంది. ఏంటది? అతనికి క్రెడిట్స్. రే బుక్ కదరా, ఏంట్రా నువ్వు ఎక్కడో నువ్వు. నేను అతనికి క్రెడిట్ సేల్ చేసిన డాక్యుమెంటే ఉంది. ఈ డాక్యుమెంట్ బేస్ చేసుకుని నాకు ఇమీడియట్గా మనీ ఎవరు ఇస్తారు? ఎవరు ఇవ్వలేరు, కానీ ఒక్కడు ఇస్తాడు. ఎవరు? ఫ్యాక్టర్. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అగ్రిమెంట్ తీసుకుంటా, కానీ వెళ్ళిన స్ట్రాటజీ ఏంటి నాకు చెప్పండి. నేను ఎందుకు వెళ్ళాను? ఫ్యాక్టరింగ్ నా క్లయింట్ దగ్గర నుంచి వసూలు చేసి ఇమ్మని కాదు, నా క్లయింట్ పే చేస్తున్న విషయం నాకు తెలుసు, కానీ ఎందుకోసం వెళ్ళాను చెప్పు? మనీ కోసం. ఫస్ట్ నేను ఫ్యాక్టరీ దగ్గరికి వెళ్ళాను అనుకో, ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ మనీ వెళ్ళినందుకు కమిషన్ కట్టాలా, ప్లస్ వాడి దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ కూడా తీసుకోవాలి. అంటే ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్, ఇఫ్ యూ నాక్ ద డోర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్, ఐ హ్యావ్ టు పే 2 costs. One is commission, another one is interest. But for the sake of money, if I knock the bank, I have to pay only interest. కానీ బ్యాంక్తో నాకు పెద్ద హెడ్ఏక్ ఏంటి? సెక్యూరిటీ గ్యారంటీ అన్నీ అడుగుతారు, కానీ ఫ్యాక్టరీ బెనిఫిట్. ఇప్పుడు బిజినెస్కి ఉండే 2 క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, అసలు నేను ఫ్యాక్టరింగ్ సర్వీస్ తీసుకోవచ్చా? అదో క్వశ్చన్. ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి, 10 మార్క్స్ అడుగుతాడు. రెండోది, సార్ ఇటు సైడ్ బ్యాంక్ ఉంది, అటు సైడ్ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నారు, వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరి దగ్గర నుంచి నేను ఫండ్ తెచ్చుకుంటే నాకు కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది? మీరు CMA చదివారు కదా, చెప్పగలరా అంటాడు. దాన్ని ఓకే చెప్పాలి నాన్న, తప్పదు, ఇంక వేరే ఆల్టర్నేట్ లేదు. ఓకే, వేరే ఆల్టర్నేట్ లేదు. మన గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఫ్యాక్టరీతో చెప్పాలి. ఇప్పుడు చెప్పు. ఈ 2 కాన్సెప్ట్లే ఎగ్జామ్లో ఇచ్చేది. మీ స్టడీ మెటీరియల్లో కూడా 2 ప్రాబ్లమ్స్. నెంబర్ 1 ఫ్యాక్టరింగ్ సర్వీస్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరింగ్. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు చెప్పండి, హూ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్? ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఏజెంట్, మేబీ కంపెనీ. వాట్ ఈస్ జాబ్? Collecting book debt, hand over to company, or else providing financial assistance if he is financially fit. వాడు ఫినాన్షియల్గా ఫిట్గా ఉంటేనే కన్సల్ట్ చేస్తాడు. చూడం గుడ్ మా. ఇప్పుడు చూడండి, ముందు బెనిఫిట్ని ఎలా ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి చూడండి. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరింగ్ సర్వీస్ తీసుకోవడం వల్ల, ఇప్పుడు నేనే మీ దగ్గరకు వచ్చాను, సార్ నేను ఫ్యాక్టరింగ్ సర్వీస్ తీసుకోవాలా వద్దా అన్నాను అనుకో, CMA స్టూడెంట్గా మీరు ఏం ఆలోచించండి. ఫస్ట్ సేవింగ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్ తీసుకోండి. ఫ్యాక్టరింగ్ సర్వీస్ తీసుకోవడం వల్ల కంపెనీకి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? సేవింగ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్, సేవింగ్ ఆఫ్ కలెక్షన్ కాస్ట్, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బెనిఫిట్, కాంట్రిబ్యూషన్ బెనిఫిట్. సార్ సేవింగ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్, కలెక్షన్ కాస్ట్, ఇదేంటి సార్ ఇది ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బెనిఫిట్? ఫ్యాక్టర్ కానీ ఎర్లీగా మనీ కలెక్ట్ చేసి మీకు ఇచ్చాడు అనుకో, అప్పుడు నీకు ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బెనిఫిటే కదా. వాడు ఎందుకు ఎర్లీగా కలెక్ట్ చేసి ఇస్తాడు సార్? నువ్వు కమిషన్ ఎక్కువ ఇవ్వు, వాడు కలెక్ట్ చేసి ఇస్తాడు. హలో, నువ్వు వాడికి క్రెడిట్ సేల్ చేసావు, నువ్వు అతను మనీ అడుగు, సార్ మొత్తం నాకు ఇవ్వండి నేను చూసుకుంటాను అంటాడు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మార్కెట్లో. నువ్వు క్రెడిట్ సేల్ చేస్తే చాలు, మిగిలింది వాళ్ళు చూసుకుంటారు. Another one is, what is that? Contribution benefit. Sometimes because of factor votes we can make what? More sales. ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేయండి. ఏవేవి? ఫ్యాక్టర్ వల్ల కంపెనీకి బెనిఫిట్స్ ఏంటి? థియరీ క్వశ్చన్ కూడా అడగొచ్చు ఇది. ఏవేవి చెప్పండి? సేవింగ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్, సేవింగ్ ఆఫ్ కలెక్షన్ కాస్ట్, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బెనిఫిట్, కాంట్రిబ్యూషన్ బెనిఫిట్. మొత్తం సమ్ చేయి. కాస్ట్లు ఏంటి? ఫ్యాక్టరింగ్ కాస్ట్. హీఈస్ నాట్ అవర్ అంకుల్ కిడ్. ఓకే, వాడు ఛార్జ్ చేస్తాడు మనీ, ఫ్యాక్టరింగ్ ఫీజు అడుగుతాడు. వాడి వల్ల ఒకవేళ సేల్స్ తగ్గామనుకో, కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్. ఒకవేళ లోన్ ఇస్తే ఏం కట్టాలి వాడికి? సార్ ఇక్కడ చిన్న డౌట్, సార్ కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే, లిజన్, సమ్ టైమ్స్ కంపెనీ మే హ్యావ్ నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కంపెనీ, కన్సర్న్ కంపెనీ. ఆ గురించి ఆ కంపెనీ నాతో నెగిటివ్గా చెప్పారనుకో, సార్ వాళ్ళు లాస్ట్లో ఉన్నట్టున్నారు సార్, ఎందుకు సార్ మీకు అంటే, నేను సేల్స్ ఏం చేయొచ్చు? డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల కూడా నాకేం రావచ్చు అంటే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ లాస్. సో ఒక కంపెనీలో ఫ్యాక్టరింగ్ సర్వీస్ తీసుకోవాలా వద్దా అంటే, ఇవన్నీ మీకు బెనిఫిట్స్, ఇవన్నీ మీకు కాస్ట్. ఇందులో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. బెనిఫిట్స్ ఏంటి చదవండి ఒకసారి. సేవింగ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్, రైట్. కాస్ట్, ఫ్యాక్టరింగ్ కాస్ట్, కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్, ఇంట్రెస్ట్. అరే ఇప్పుడు మళ్ళీ రెండోసారి రివిజన్ చేసినప్పుడు కూడా నువ్వు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయలేకపోతే నువ్వు CIE సాల్వ్ 80% చేయలేవు. అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్నే సాల్వ్ చేయలేకపోతే రేపు CIE నువ్వు సాల్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఇవే కదా. ఇక్కడే నీకు కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకో, ఇబ్బంది పడతావు. అందుకోసం జాగ్రత్తగా కన్సిడర్ చేయండి. గాట్ ఇట్ నౌ? రైట్. ఇది కాకుండా ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం కానీ ఫ్యాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కానీ ఫండ్ రైజ్ చేయాలనుకోండి, దెన్ దెర్ ఈస్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్, వాట్ ఈస్ దట్? ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరింగ్. ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరింగ్ ఏం లేదు, కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్టే. కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్ట్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్ట్ ఫార్ములా ఏం నేర్చుకున్నావు? కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్ట్ హ్యూమన్ ఇర్రెడీమబుల్ డిబెంచర్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ డివైడెడ్ బై. అంటే అసలు ఆ ఫార్ములా ఎందుకు నేర్చుకున్నాం? ఏం లేదు సార్, మనం డిబెంచర్ వాళ్ళ దగ్గర ఫండ్ రైజ్ చేసాం అనుకోండి సార్, అప్పుడు మనం ఎంత కాస్ట్ పే చేయాలి చెప్పేదే కదా సార్. న్యూమరేటర్లో వాడి దగ్గర నుంచి మనీ వస్తుంది, ఎస్ఆర్నో. డినామినేటర్లో మనం కట్టే ఇంట్రెస్ట్ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే మనకి ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది కదా సార్.
అదే కాన్సెప్టే కదా. ఇప్పుడు నేను ఫ్యాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనీ తెచ్చుకున్నాను అనుకో, వాడికి ఏం కట్టాలి? నేను ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి. డిబెంచర్ హోల్డర్స్ లాగే కదా వాడు కూడా, నాకు అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి. కానీ వెళ్ళినందుకు, వెళ్ళి వాడితో అగ్రిమెంట్ అయితేనే కదా. హలో, అంటే ముందు ఇంట్రెస్ట్ కట్టే కంటే ముందు నేను ఏం కట్టాలి వాడికి తెలుసా? కమిషన్ పే చేయాలి. అర్థమవుతుందా? డిబెంచర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి ఫండ్ రైజ్ చేస్తే నేను కేవలం ఏం కడతాను? ఇంట్రెస్ట్. కానీ ఫ్యాక్టర్ దగ్గరికి మనీ కోసం వెళ్ళాను అనుకో, వెళ్ళినందుకు కమిషన్ కట్టాలా, లోన్ తెచ్చుకున్నందుకు ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి. కానీ డెప్ట్లో 1 - ట్యాక్స్ లాగా, అడ్వాంటేజ్ లాగా ఫ్యాక్టరింగ్లో కూడా నాకు కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయిగా. సేవింగ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్, సేవింగ్ ఆఫ్ కలెక్షన్ కాస్ట్. ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరింగ్ సర్వీస్ తీసుకోవడం వల్ల నాకు కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి కదా. ఎందుకంటే వాడు నా మనీని ఏం చేస్తాడు? కలెక్ట్ చేసి ఇస్తాడు. తద్వారా నాకు ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బెనిఫిట్ రావచ్చు, బ్యాడ్ డెట్ సేవింగ్ అవ్వచ్చు. ఏదైనా ఫ్యాక్టర్ వల్ల బెనిఫిట్స్, అక్కడ ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజ్ లాగా మీకు ఏదైనా బెనిఫిట్స్ ఉంటే మీరేం చేయాలి? ఆ వాటిని కూడా డిడక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అర్థమైందా? కమిషన్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ బెనిఫిట్ డివైడెడ్ బై నెట్ అమౌంట్ రియలైజ్డ్. ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్ట్ ఫార్ములానే. కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్ట్లో ఈ రెండు కలిపి నీకు ఇంట్రెస్ట్ లాగా నిలబడుకుంటాయి. ఇక్కడ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? కమిషన్ పర్ యానం ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం మైనస్ బెనిఫిట్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై నెట్ అమౌంట్ రియలైజ్డ్. ఇలా ఫ్యాక్టరింగ్ దగ్గర నుంచి మనం మనీ తెచ్చుకుంటే ఎంత కాస్ట్ ఛార్జ్ అవుతుంది, బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది అనేది ఎస్టిమేట్ చేసి ఎందులో అయితే లీస్ట్ కాస్ట్ ఉంటుందో దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. రైట్ మా? సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? వన్స్ అగైన్, వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరింగ్? 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఏం చెప్తారు సార్? ఏం లేదు, ఫ్యాక్టరీ దగ్గరకు మనం లోన్ కోసం వెళితే ఈక్వలెంట్ యాన్యువల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టు బి చార్జ్డ్ వెన్ యూ రైజ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ హూమ్? ఫ్యాక్టర్. కానీ యాక్చువల్లీ యూ గో టు ద ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ బుక్ డెట్, రైట్? ఎస్ సార్. బట్ సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ డైర్ మనీ, what I do? I will go to the factor for the sake of taking off loan. Okay, loan కోసం ఫ్యాక్టర్కి వెళ్తే నీకు కాస్ట్ ఛార్జ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఇక మిగిలిన ఏ ఏరియాతో ఉన్నాయో అవి మీరు నార్మల్గా అయినా స్టడీ చేయొచ్చు. ఒక ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ మీకు ఎందులో అయినా కావాలి అంటే నాకు తెలిసి డెటార్స్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఈ 4 వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేషన్, ఆపరేటింగ్ సైకిల్, డెటార్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఫ్యాక్టరీ. ఇకపోతే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం పర్మిషబుల్ బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ గుర్తుంది కదా? మ్యాక్సిమం పర్మిషబుల్ బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ స్టాండ్ అండ్ కమిటీ. హలో, స్టాండ్ అండ్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఎన్ని? 4 3. మెథడ్ MPBF, మెథడ్ 1, మెథడ్ 2, మెథడ్ 3. ఫస్ట్ మెథడ్ గుర్తుందా సార్? 75% ఆఫ్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీ. వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ కరెంట్ రేషియో? 1:1. వెరీ గుడ్. మెథడ్ 2 sir, 75% of current assets minus current liability. Standard current ratio 1.33:1. Sir, third one sir, 75% of current assets minus core current assets minus current liability. Standard current ratio 1.67:1. Hello, 1.75:1. That is core current assets means sir, what's our core current assets? That is the minimum proportionate value of current assets that must be financed by company, right? ఇది కాకుండా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్సింగ్ అప్రోచ్ 3 పాలసీస్. మ్యాచింగ్ అప్రోచ్ గుర్తుందా? మ్యాచింగ్ అప్రోచ్, కన్జర్వేటివ్ అప్రోచ్, మోడరేట్ అప్రోచ్. మాజీ మర్చిపోయారా? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాల్సినప్పుడు మినిమం అమౌంట్. ఇప్పుడు చూడండి, మీకున్న దాంట్లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ బోత్ ద పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయినారు కదా? లేరా? అయితే అవసరం లేదు. మీకు ఇంతసేపు సైలెంట్గా ఎందుకున్నారు? ఒకవేళ నాలెడ్జ్ ఉన్నా తెచ్చుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు కదా. ఫ్యాక్టరింగ్ అనేవాడు అవసరం కదా, రేపు మీరే ఫ్యాక్టరింగ్ అవ్వచ్చు. మా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి కదమ్మా, మ్యాచింగ్ అప్రోచ్. ఇది కూడా లేదు మీకు, రైట్? ఇది లేదు. విత్ దిస్ వీ కంప్లీటెడ్. మీకు ఎక్స్ట్రాగా ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను, ఫ్యాక్టరింగ్. అది థియరీ క్వశ్చన్కి వస్తుంది, మీకు ఉపయోగపడేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ చెప్పండి? Capital structure, very dead easy concept. You can get a 10 out of 10 marks కి ఇందులో నుంచి స్కోర్ చేయొచ్చు. మీరు నోట్స్లో ఓపెన్ చేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు ఉంటే నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ వెరీ సింపుల్. క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ అ మిక్స్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ సోర్సా, షార్ట్ టర్మ్ సోర్సా? ఏం లేదమ్మా, సింపుల్ లాజిక్ చూడండి. ఒక కంపెనీకి క్యాపిటల్ కావాలి, ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి. ఒక కంపెనీకి క్యాపిటల్ కావాలి. ఈ క్యాపిటల్ని కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడే మీ ముందర సదరు సుబ్బారావు గారిని పరిచయం చేస్తాను.
capital structure. You see, capital structure. What this chapter is, see, simple logic, try to understand what is a hidden problem. ఎందుకు మనం ఈ చాప్టర్ నేర్చుకోవాలి, నేర్చుకోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం ఏ ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేయగలం. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేపిస్తాను చూడండి. ఒక కంపెనీకి క్యాపిటల్ కావాలి, ఓకేనా, కంపెనీకి క్యాపిటల్ కావాలి. ఈ క్యాపిటల్ని కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, వేరియస్ సోర్సెస్ నుంచి ఫండ్ రైజ్ చేసింది. దేంట్లో నుంచి, ఈక్విటీ నుంచి రైజ్ చేసింది, ప్రిఫరెన్స్ డెప్ట్ నుంచి రైజ్ చేసింది. మొత్తం కలిపి ఒక 100 crores రైజ్ చేసింది. ఈ 100 crores తీసుకెళ్ళి వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఫాలో అవుతున్నారు కదా. అసలు ప్రాబ్లం ఎందుకుంది, మనం ఎందుకు అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ని CMAలో ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, మీరు నేర్చుకోవడం వల్ల అసలు ఏ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తావు నువ్వు, ఇది కదా కావాల్సింది. సో ఒక కంపెనీ ఉంది, క్యాపిటల్ రైజ్ చేశారు, ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ డెప్ట్ 100 crores రైజ్ చేశారు, రైట్. అసలు వీళ్ళు ప్రాబ్లం ఏంటి, 100 crores రైజ్ చేశారు. దీన్ని తీసుకెళ్ళి వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయబోతున్నారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయబోయేటప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలా వద్దా అంటే వాళ్ళు IRR క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, రైట్. IRR 20% వచ్చింది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి, మ్యాక్సిమం వాళ్ళు 20% ఎర్న్ చేయగలరు, ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసే ముందర వాళ్ళు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఇప్పుడు అయిపోయిందిగా, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ వాల్యూ మీరు చేయాలి, బుక్ వాల్యూవా మార్కెట్ వాల్యూవా, ఇప్పుడు అన్నీ కన్సిడర్ చేసాం కదా. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 25% వచ్చింది కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆ కంపెనీకి ఉన్న బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఏడుస్తాడా, ఏముంది, సూపర్ సార్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 25% సార్, IRR 20, ఇంకేముంది సార్, లెట్స్ సెలబ్రేట్, అవునా. వీడు స్వయాన ఇప్పుడు రూలింగ్ మినిస్టర్స్లో ఉన్న ఒక రూలింగ్ మినిస్టర్కి స్వయాన తమ్ముడు. ఆయన చాలా మందిని దాటి ఇతనికి 100 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాడు. 100 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ఇతను చేయాలి, కానీ ఇతను వచ్చి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే IRR 20% వచ్చింది, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 25%. CA ఏమంటాడంటే మీకు ఇది వర్కౌట్ కాదు సార్, వదిలేయండి అంటాడు. సార్ ఎంత ఫైట్ చేసి తెచ్చుకున్నా సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎట్టి పరిస్థితులు చేయాలి సార్ అంటే ఇది వర్కౌట్ కాదు అంటాడు. వీళ్ళకి అపోనెంట్ పర్సన్ గేట్ దగ్గరే ఉన్నాడు, నాకు ఇచ్చేయండి సార్ నేను చూసుకుంటాను అంటాడు. అవునా, నాకు ఇచ్చేయండి సార్ ప్లీజ్ సార్ అంటే ఈడేమంటాడు, సార్ నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేస్తాను సార్ అంటే. అసలు సార్ నీకు కుదరదు సార్, ఎందుకు చెప్పండి, మీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంత సార్, 20%, మీ IRR 20% సార్, మీకు వర్కౌట్ కాదు సార్ అంటే వేరే వాడు వచ్చి సార్ నేను తీసుకుంటాను సార్ అంటాడు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకున్నవాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయలేడు. డూ అగ్రీ మై స్టేట్మెంట్? ఇఫ్ IRR ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి రిజెక్టెడ్. ఇప్పుడు వీడికి ఇది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం కదా. ఇప్పుడు వాడు నీ దగ్గరకు వస్తాడు, సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను చేయాలి సార్ అంటాడు. మనం ఏమంటాం, అది కష్టం సార్, యాజ్ పర్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సార్ ఒక్కసారి చూడండి సార్, ఐ నో వన్ సబ్జెక్ట్ కాల్డ్, ఐ కెన్ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లం, కానీ ఖర్చు అవుద్ది ఎంత, చాలా. అవును, ఎలా తగ్గిస్తారు సార్ మీరు, నీకు అదంతా ఎందుకు, నేను తగ్గిస్తా. ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చా చేయలేమా, చేయొచ్చు అని చెప్పగలిగే విధంగా నేర్చుకునే కాన్సెప్టే క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. ద బేసిక్ ఐడియా ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే 25% కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ పడిందంటే ఆ కంపెనీ ఆల్రెడీ డెప్ట్ ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ రైజ్ చేస్తున్నట్లేగా. హలో, ఇందులో లీస్ట్ కాస్ట్ ఫండ్ ఏంటి, హై కాస్ట్ ఫండ్ ఏంటి తెలుసుకోగలిగితే ఈసారి ఆ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ని ఏం చేస్తాను, నేను చేంజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో అందరికంటే రిస్క్ ఎక్కువ ఎవడు తీసుకుంటాడు, ఎవడు తక్కువ తీసుకుంటాడు చెప్పండి? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ ఎక్కువ తీసుకుంటాడు. ఎందుకు చెప్పండి? నువ్వు ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసినా వాడికి నేను ఇవ్వను అంటే వాడు భరిస్తాడు, ఎర్న్ చేసి పే చేయను అన్నా భరిస్తాడు. నువ్వు ఎంత చేసినా వాడు అంత భరిస్తున్నప్పుడు వాడికి ఎక్కువ కాస్ట్ పే చేయాలి కదా. మరి హై కాస్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫండ్, మరి లీస్ట్ కాస్ట్ ఫండ్ ఏంటి ఇందులో? డెప్ట్. ఎందుకు చెప్పు? నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చినా నీకు ఇంట్రెస్ట్ కడతా, ప్రాఫిట్ రాకపోయినా ఇంట్రెస్ట్ కడతా, ప్రాణం పోయినా నీకు ఇంట్రెస్ట్ కడతా అన్నప్పుడు వాడికి రిస్క్ లెవెల్ ఏమవుద్ది? తగ్గుద్ది. అసలు రిస్క్ ఉండదు కదా. అటువంటిప్పుడు వాడి కూపన్ రేట్ ఏమవుద్ది? తగ్గుతుంది. అటువంటిప్పుడు లీస్ట్ కాస్ట్ ఫండ్ ఏమవుతుంది మార్కెట్లో? డెప్ట్. హలో, హై కాస్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫండ్ ఈక్విటీ. ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే నా దగ్గర క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల ఈ ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ డెప్ట్లో వీళ్ళు 100 కోట్లు రైజ్ చేశారని మాత్రమే అందరికీ తెలుసు. కానీ ఆ 100 కోట్లలో ఈక్విటీ పర్సంటేజ్ ఎంత, డెప్ట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఎవరికి తెలియదు. ఇప్పుడు నేను 100 కోట్లలో ఈక్విటీ ఎంత అంటే 90 crores వాళ్ళు ఈక్విటీతో రైజ్ చేస్తున్నారు, 5 crores ప్రిఫరెన్స్, 5 crores డెప్ట్తో రైజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 25% ఉంది కదా. ఇప్పుడు కాస్ట్ని తగ్గించవచ్చా? ఎలా చెప్పండి చూద్దాం. సార్ ఇప్పుడు మీరేం చేయొచ్చు అంటే, సార్ డెప్ట్ని 95 చేసి ఈక్విటీని 5 చేశారు అనుకో, 100 కోట్లు అలాగే ఉంటుందిగా.
క్యాపిటల్ అంతే కదా. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ కాస్ట్. డెప్ట్ కూడా రిస్కే కాదంటలేదు, కానీ లీస్ట్ కాస్ట్ ఫండ్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే ఐఆర్ఆర్ ఎంత ఇక్కడ? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు ఇదే కంపెనీ ఇలా థింక్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటున్నా నేను. 5% ఈక్విటీ చేసి 5% ప్రిఫరెన్స్ చేసి 90% డెప్ట్కి వెళ్తే లీస్ట్ కాస్ట్ ఫండ్ పెరిగిపోద్దిగా. హలో, లీస్ట్ కాస్ట్ ఫండ్ పెరుగుద్ది కానీ రిస్క్ పెరుగుద్ది, కానీ కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది. హలో, బికాస్ లీస్ట్ కాస్ట్ ఫండ్ తగ్గిపోతుంది. లీస్ట్ కాస్ట్ ఫండ్ పెరిగి ఓవరాల్ కాస్ట్ ఏమవుద్ది? తగ్గుతుంది. వై సత్యం కంప్యూటర్ కాఫీ డే CEO వెంట్ ఫర్ 95% డెప్ట్కి వెళ్ళాడు ఆయన. ఎందుకు వెళ్ళాడు చెప్పండి? లీస్ట్ కాస్ట్ అని. సత్యం కంప్యూటర్స్ గాన్ విత్ 90% ఈక్విటీ. ఎందుకంటే రిస్క్ తక్కువ ఉండాలని. రిస్క్ తక్కువ ఉండాలని నువ్వు ఈక్విటీకి వెళ్ళినా డేంజరే. హలో, అలాగని చెప్పి కాస్ట్ లీస్ట్గా వస్తుందని నువ్వు డెప్ట్కి వెళ్ళినా డేంజరే. ఈ రెండింటిని నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేయాలి అనే విధంగా చెప్పే క్యారెక్టరే capital structure. So capital structure is a mix of long term funds. So what you can say that ప్రతి సోర్స్కి ఒక పాజిటివ్ ఉంటుంది, ఒక నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఒక కంపెనీ ఏం చేయాలి? ఆ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అన్నింటినీ కన్సిడర్ చేసి పర్ఫెక్ట్ మిక్స్ చేయాలి. రేపు ఫెస్టివల్కి మీరు ఊరికి వెళ్తారు, మీ మీద ప్రేమతో మీ మమ్మీ కర్రీ చేసిందనుకో, ఉప్పు ప్లేస్లో సాల్ట్ వేసిందనుకో, ఏమవుద్ది? ఏం కాదు, అదే అవుద్ది. ఉప్పు సాల్ట్ రెండు ఒకటే కదా, అవునా? సాల్ట్ ప్లేస్లో వేరేది ఏదైనా ఎక్కువ వేసినా తక్కువ వేసినా ఆ మిక్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిందనుకో, టేస్ట్ బ్యాలెన్స్ తగ్గిపోద్ది. ఆర్ గెటింగ్? దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ద మిక్స్ ఆఫ్ వాట్ ఫండ్స్? లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్సా, షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్సా? సార్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ఏం లేదు సార్, సిస్టమాటిక్ కంపోజిషన్. ప్రతి దాంట్లో ఒక పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుంది. దట్స్ వై ఐ యూజ్డ్ వర్డ్ హియర్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్ ఆఫ్ వాట్ ఫండ్స్? లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్. బట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ కంపోజిషన్? Systematic composition. That is the most important point. Systematic composition. ఇంతకీ ఏ సోర్స్ సార్ అవి? ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, డిబెంచర్స్, బ్యాంక్ లోన్, లాంగ్ టర్మ్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. హలో, ఆల్ దీస్ funds. Objective of capital structure planning is to determine what is that? Optimum capital structure. Best capital structure డిజైన్ చేయాలి. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకు చెప్పండి? ప్రతి స్టోర్స్కి ఒక పాజిటివ్ ఉంటాయి, ఒక నెగిటివ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఈక్విటీకి వెళ్ళావు, రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ఏం బాబు నీరసం నిరుత్సాహం వచ్చిందా? అరే 2:30 క్లాస్ అయింది, ఇప్పటిదాకా వాయిస్లో బేస్ తగ్గిందా? ఎక్కడున్నారా మీరు? ఆన్సర్ చెప్పండి. ఈక్విటీ రిస్క్ ఎలా ఉంటుంది? లోనా హైయా? రిస్క్ లో, కాస్ట్ సార్ కంట్రోల్స్ ఏమవుతుంది సార్? డైల్యూట్ అయిపోతుంది. అయితే ఒక పని చేద్దాం సార్, డెప్ట్కి వెళ్దాం సార్. డెప్ట్కి వెళ్తే రిస్క్ హై సార్, కాస్ట్ లో సార్, కంట్రోల్ నాట్ డైల్యూట్. అప్పుడు సార్ ఇది హై రిస్క్కి వచ్చేవరకు అది లో అవుద్ది, ఇక్కడ లో కాస్ట్ లో అయితే అక్కడ హై అవుద్ది. ప్రిఫరెన్స్ ఏమవుద్ది? మోడరేట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ప్రతి దాంట్లో ఒక పాజిటివ్ ఉంది, నెగిటివ్ ఉంది. కంపెనీ ఆ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఒక బెస్ట్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ని డిజైన్ చేయాలి. అదే ఆప్టిమమ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. వాట్ ఈస్ దట్? ఆప్టిమమ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. Sir, what is optimum capital structure? Sir, optimum capital structure is one of the best capital structure where company able to mix, what is it? All the long-term funds in such a way that company can able to achieve high EPS, low weighted, low cost and market price is high. Already ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం కదా, కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు కాస్ట్ని ఏం చేయాలి? తగ్గించాలంటే కూర్చొని ఏం డిజైన్ చేయాలి? ఆప్టిమమ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ చేయి. సో దట్ యూ కాస్ట్ కుడ్ బి వాట్ ఇస్ దట్? డిక్రీజెస్. సో ఎగ్జామ్లో వాట్ ఈజ్ ఆప్టిమమ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అడగచ్చు. ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు, వాట్ ఈస్ ద ఫినాన్షియల్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా అడగచ్చు. ఫినాన్షియల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటో తెలుసా? వెరీ గుడ్. బోత్ షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ని ఫినాన్షియల్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఓన్లీ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ని క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ చాప్టర్ ఫుల్ నేమ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ప్లానింగ్ అంటారు. క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ప్లానింగ్ ఏమిటి అంటే ఆప్టిమమ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఆప్టిమమ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందని అడిగితే ఏం జరుగుతుందంటాం? ఈపీఎస్ఐ, వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ లో అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ హై. సార్ ఈ ఆప్టిమమ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ని డిజైన్ చేయాలంటే 4 అనాలిసిస్ చేయాలి, 4 అప్రోచెస్ ఫాలో అవ్వాలి. ఒకరింట్లో మన మ్యారేజ్కి సంబంధం ఎతికినప్పుడు ఏం చెప్తారు? అటు 7 తరాలు చూడండి, ఇటు 7 తరాలు చూడండి. 7 తరాలు ఎందుకు? మీ తాత పేరు ఏం పేరు చెప్పు? మీ తాత అంటే మీ నాన్నది ఒక తరం, వాళ్ళ నాన్నది ఇంకొక తరం. మా తాత పేరు చెప్పేస్తారు, వాళ్ళ తాత పేరు. మీ తాత పేరు చెప్పండి చూద్దాం. వాళ్ళ తాత పేరు అంటే 4 తరాలకే డిసప్పేర్ అయిపోయింది. ఇంకెన్ని తరాలు చూడాలట? అటు 7 తరాలు, ఇటు 7 తరాలు. ఎన్ని తరాలు ఎందుకు అంటే
సార్ నో సార్, మ్యారేజ్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్ సార్, అలా లేకపోతే కేస్ స్టడీ వర్సెస్ సమంత వర్సెస్ నాగ చైతన్య అయిపోతారు. చూసుకోవాలి కదా, లేకపోతే అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదనుకో సిచ్యువేషన్ అవ్వచ్చేమో మేబీ. ఎవ్రీ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అకాడమిక్ పర్పస్, నో పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్. చెప్పేసాను నేను. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ దట్? యూ హ్యావ్ టు మేక్ వాట్ ఈస్ దట్? 4 analysis. 4 analysis you have to make. What 4 analysis? 4 analysis you make, 4 approaches you follow. ఎగ్జామ్లో అనాలిసిస్కి ఒక 10 మార్క్స్ మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు, లేదా అప్రోచ్లో ఇంకొక 10 మార్క్స్ మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు. మ్యాక్సిమం అదా ఇదే వీటి మీద. సార్ ఎందుకు సార్ ఈ 4 అనాలిసిస్? సార్ బాలు సార్ యాక్చువల్లీ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి సార్? అనాలిసిస్ అంటే సిస్టమాటిక్ స్టడీ ఫర్ గివెన్ కన్క్లూజన్, గివెన్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం లేదా ఒక కన్క్లూజన్ కోసం మనం చేసే అనాలిసిస్ని అనాలిసిస్ అంటేనే ఏమంటారు చెప్పండి? అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి? సిస్టమాటిక్ స్టడీ ఫర్ వాట్ పర్పస్? ఫర్ గివెన్ కన్క్లూజన్ ఆర్ గివెన్ డెసిషన్ మేకింగ్. అప్రోచెస్ అంటే పక్కన వాళ్ళు చెప్పింది ఆ అప్రోచ్ని మనం ఫాలో అవుతాం. ఓకే, ధర్మో రక్షిత రక్షిత, ఇది ఒక అప్రోచ్. అంటే ధర్మాన్ని నువ్వు కాపాడు, ధర్మం నేను కాపాడుద్ది. ఇంతకీ ధర్మం ఎక్కడ ఉంటుంది తెలియదు, అదో అప్రోచ్ అంతే, ఇంకేం లేదు. దానికి మనం అంటే వృక్షో రక్షిత రక్షిత కదా, అదే ఇది బెటర్. ఆ చెట్లు నువ్వు ఏం చేయి, నువ్వు చెట్లను ప్రొటెక్ట్ చేసావంటే చెట్లు నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి బేస్డ్ ఆన్ సర్టన్ అజంప్షన్స్, కండిషన్. ఏ చెట్లు అనేది నాకు తెలియదు. అలాగే ఇప్పుడు 4 అనాలిసిస్. ఏ అనాలిసిస్ అవి చెప్పండి? ఈబిఐటి ఈపీఎస్ అనాలిసిస్, ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అనాలిసిస్, ఫైనాన్షియల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అనాలిసిస్. వీటిలో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం కంపల్సరీగా అడుగుతాడు. ఇందులో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఈబిఐటి ఈపీఎస్ అనాలిసిస్. సార్ ఏంటి సార్ ఈబిఐటి ఈపీఎస్ అనాలిసిస్? ముందు ఈబిఐటిలో నుంచి ఈపీఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. ప్రతి ప్లాన్లోనూ ఇట్ ఈస్ ద అనాలిసిస్ ద ఆప్టిమమ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ బై క్యాలిక్యులేటింగ్ వాట్ ఇస్ దట్ ఈపీఎస్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఈబిఐటి. విచ్ ఫినాన్షియల్ ప్లాన్ గివ్స్ యూ వాట్ highest EPS that would be recommended as what optimum capital structure. ఇది క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. ఇందులో నీకేం తెలియాలి? అసలు ఈబిఐటి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే తెలుసా నీకు? సేల్స్లో నుంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ డిడక్ట్ చేయండి సార్, కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది, అందులోంచి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డిడక్ట్ చేయండి, ఈబిఐటి వస్తుంది. అదొక్కటేనా? అంతే, అదొకటే అయిపోయింది, ఇంకా అంతే. మళ్ళీ అడిగితే ఛాన్స్ లేదు. ఇది తెలుసు కాబట్టి అది అడగడాడు. ఇప్పుడు మీరు పై నుంచి టాప్కి వచ్చారు, బాటమ్ నుంచి టాప్కి వెళ్ళండి. ఇంకొక లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బాగా గుర్తు చేయండి. ఈబిఐటిలోంచి ఏం డిడక్ట్ చేస్తాం? ఇంట్రెస్ట్ డిడక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మరి ఈబీటీ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇవ్వచ్చు కదా, అప్పుడేమవుతుంది చెప్పండి? ఈబీటీ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేసిన ఈబిఐటి వస్తుంది. ఫస్ట్ అనాలిసిస్ ఇవ్వచ్చు, సెకండ్ అనాలిసిస్ ఇచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. దేర్ ఈజ్ అ వన్ రేషియో కాల్డ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటారు. వాట్ ఇస్ దట్? రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. Tell me dear students, if the return on capital employed is EBIT divided by capital employed means, can you able to calculate EBIT? Yalla? Total capital employed into rate of return on capital employed చేసిన EBIT వచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ EBIT కోసం ఇంత కష్టపడాలి మీరు. ఒక్కసారి EBIT వచ్చేస్తుంది అనుకో, అక్కడి నుంచి మనం EPS ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఏ ఫినాన్షియల్ ప్లాన్లో EPS హైయెస్ట్గా ఉంటుందో దాన్ని రికమెండ్ చేస్తాం. ఆర్ యు గెటింగ్? EPS ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి మీరు? కానీ వాడు ఆల్రెడీ ఏమన్నాడు? ఇక్కడి నుంచి ఇస్తాడు. ఎందుకంటే వాడు చెప్పిన టైటిలే ఏంటి మనకి? ఈబిఐటి ఇస్తాను, ఈపీఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. కానీ వాడు నమ్మడానికి వీల్లేదు. అవునా? వాడు పాకిస్తాన్ అంటాడు. అవునా? ఎలా ట్రీట్ చేస్తాడో తెలియదు. మేము మిమ్మల్ని అటాక్ చేయము అంటారు, అదే పెద్ద అటాక్ అవుతుంది. అందువల్ల మన జాగ్రత్తలో మనం ఉందాం. సేల్స్ తీసుకుందాం, సేల్స్లోంచి ఏం డిడక్ట్ చేస్తాం? పోతే ఏమొస్తుంది? అందులో నుంచి పోతే ఇక్కడి నుంచి మన ట్రాక్ వచ్చేస్తుంది. ఈబిఐటిలో నుంచి పోతే లెస్ ఈఏటి అంటే సార్ ఎర్నింగ్ అవైలబిలిటీ షేర్ హోల్డర్సా సార్? నో మ్యాన్, ఎర్నింగ్ అవైలబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్స్ అవ్వచ్చు ఎప్పుడు? ప్రాబ్లంలో ఏం లేకపోతే. రైట్, ఇప్పుడు దాంట్లో నుంచి ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డిడక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎర్నింగ్ అవైలబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ చేసాం అనుకో, ఈపీఎస్. ఇప్పుడు వచ్చిన ఈపీఎస్ ఇలా ఉన్నాయి, 14.56, 20, 13. ఏది బెస్ట్? ఇది 14.5 అమ్మా, ఇది 20, ఇది 13, 20. అవునా? దిస్ వుడ్ బి రికమెండెడ్ యాజ్ వాట్? ఆప్టిమమ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. దట్స్ ఎనఫ్. ఈ ఒక్క పాయింట్కి 10 మార్క్స్. ఈ ప్రాబ్లం కూడా నేర్చుకోకపోతే ఇంకేమైనా ఉందా? ఇది ప్రాబ్లం చూసారా? ఇది మోడర్న్ కెమికల్ కంపెనీ. మీ ముందర వచ్చిన ప్రాబ్లం ఉంది, చేయొచ్చు కదా? ఇందులో చూడండి, మోడర్న్ కెమికల్ లిమిటెడ్ ఎంత కావాలి వీళ్ళకి?
సింపుల్గా ఆలోచిద్దాం. 25 lakhs కావాలి. వాళ్ళ ముందున్న వాళ్ళు ఎర్నింగ్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత చెప్పొచ్చా? రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఎలా సార్, ఎలా చేస్తాం? ఇప్పుడే కదా చెప్పాను, 2 సెకండ్లు కూడా కాల. 5 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు, 25 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి 5 lakhs ఎర్న్ చేస్తున్నారు అంటే 5 divided by 25 into 100 ఎంతమ్మా? 20%. ఓకే, ఇలాంటి కంపెనీ ద అబౌట్ ఫినాన్షియల్ ప్లాన్ ద కంపెనీ కన్సిడర్డ్ objective of maximizing what is that earning per share. 3 alternatives they have. One is rising of debt, how much? 2,50,000, ingoti 10, ingoti 15, and the balance each is issuing equity ki veltarata. 25 lakhs lo 2,50,000 ante enta percentage? 10% కదా, అంటే 10% debt 90% equity అని అర్థం. ఇలా రైస్ చేయడం బెటరా? అదే కదా వాడు అడుగుతున్నది. వాట్ మా ఫస్ట్ సెకండ్ ప్లాన్, అప్పుడు సెకండ్ ప్లాన్ ఏది చెప్పండి? 10 lakhs డెప్ట్ అన్నాడు అనుకో, 25లో 10 ఐ థింక్ 40%, 40 డెప్ట్ 60 ఈక్విటీకి వెళ్ళమంటారా? మూడోది 15, ఇప్పుడు 60% డెప్ట్. ఇప్పుడు చెప్పు కంపెనీ సమస్య ఏంటి? 25 lakhs కావాలి. 25 lakhs 3 ప్లాన్లో రైస్ చేస్తా. ప్లాన్ 1 10% డెప్ట్ 90% ఈక్విటీ. ప్లాన్ 40% డెప్ట్ 60% ఈక్విటీ. థర్డ్ ప్లాన్ ఈ మూడిట్లో బెస్ట్ ఏదో చెప్పు, అంతే. అవునా? ఈ 3 ప్లాన్లో మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ద కంపెనీ షేర్ కరెంట్లీ సెల్లింగ్ హౌ మచ్? 150, కానీ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డిక్లైన్ 125. 150 నుంచి 125కి ఎందుకు పడిపోద్ది? ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఫండ్స్ ఆర్ బారోడ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ డెప్ట్ పెరుగుతూ పోతే కంపెనీలో రిస్క్ పెరుగుతుందిగా. ఏ కంపెనీలో అప్పున్న కంపెనీలో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారా? అసలు అలాంటి కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయం. కానీ వాడు ఏమంటున్నాడంటే 10 lakhs కంటే ఎక్సెస్ డెప్ట్ అయినప్పుడు మార్కెట్లో షేర్ ప్రైస్ ఎంత పడిపోతాడ? 125. ద ఫండ్స్ కెన్ బి బారోడ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 10%. అంటే 10% వచ్చి 2,50,000 దగ్గర రైస్ చేస్తాడు. 15% ఓవర్ 2,50,000 అప్ టు 10 lakhs. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను 10 lakh రైస్ చేస్తాను అనుకో, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఛార్జ్ చేస్తారు చెప్పండి? మొత్తానికి కలిపి 10%, మొత్తానికి కలిపి 15%, లేకపోతే స్లాబ్ రేట్లోకి వెళ్తారా? స్లాబ్ రేట్లోకి వెళ్తారు. ఎలా చెప్పండి? 2,50,000 వరకు 10% ఛార్జ్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ 7,50,000కి 15%, అండ్ అబోవ్ ఈస్ 20%. ద ట్యాక్స్ రేట్ అప్లికబుల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ హౌ మచ్? 50%. విచ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫైనాన్సింగ్ షుడ్ కంపెనీ చూజ్? ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు తీసుకున్నాను చూసారు అక్కడ? ఎన్ని సందర్భాలు అడిగి ఉన్నాడు అది. న్యూ స్టడీ మెటీరియల్, ఓల్డ్ స్టడీ మెటీరియల్, సిమిలర్ ఎంటీపీ నవంబర్ 2018, మే, ఇన్ని సందర్భాలు అడిగాడు. ఈ ప్రాబ్లం సోల్ సీజ్ చేయబడుతుంది. నేను ప్రాబ్లం సెలెక్ట్ చేశానంటే అన్ని సందర్భాల్లో అన్నిసార్లు ఆ ప్రాబ్లం ఏమేంటది? రిపీట్ అయింటుంది. దాని ఆత్మ మనతో సీజ్ చేసి పడుతుంది. దీనికి ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ అప్లై చేస్తున్నాడు. అటు ఇటు ఇటు అటు యాడ్ చేసి ఏదో టఫ్ చేస్తాడు. ఇది ప్రాబ్లం. చేయొచ్చు ప్రాబ్లం. చూడండి ఈబీఐ ఎంత? ఫస్ట్ ప్లాన్ 90% ఈక్విటీ 10% డెప్ట్, షూరా? సెకండ్ ప్లాన్ 60% ఈక్విటీ 40% డెప్ట్, షూరా? థర్డ్ ప్లాన్ 40% ఈక్విటీ 60% డెప్ట్, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈబీఐటీ తీసుకున్నా, వాడే ఇచ్చేసాడుగా. ఈబీఐటీలోంచి ఏంటి అడగచాలి సార్? 25,000 ఎలా వచ్చింది మీకు? 2 lakhలో 50, 1,75,000 ఎలా వచ్చింది? ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. చూడండి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఆప్షన్ 1లో ఎగ్జామినర్కి చెప్పా, బాబు ఎగ్జామినర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో 2,50,000 డెప్ట్ ఉంది, దీని మీద 10%, ఎంత ఇంట్రెస్ట్? సెకండ్ ఆప్షన్లో మొత్తం డైస్ చేసిన డెప్ట్ ఎంత? 10 lakhs. 10 lakhsకి 15% అని నువ్వు అనుకుంటావు, నేను అలా అనుకోను. దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది తెలుసా? 2,50,000 మీద 10% ప్లస్ 7,50,000 మీద 15%. ప్లాన్ 3 టోటల్ డెప్ట్ ఎంత? 15. 15లో 2,50,000 ఇంటూ 10%, 7,50,000 ఇంటూ 15%, రైట్. ఈ ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం ఇక్కడ తీసుకున్నాం. ఈ ఇంట్రెస్ట్ని ఇందులోంచి డిడక్ట్ చేస్తే ఈబీటీ వచ్చింది, ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసా, ఈఐటీ వచ్చింది. నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ 150, సెకండ్ ఆప్షన్ 150, థర్డ్ ఆప్షన్ 125. బాలు సార్ యు ఆర్ రాంగ్. ఎందుకు తెలుసా? ఆప్షన్ 2లో డెప్ట్ 10 lakhs ఉంది. 10 lakhs ఉన్నప్పుడు వాడు చెప్పిన ప్రైస్ ఎంత? 125. మీరు 150 తీసుకున్నారు. చూడండి అక్కడ, చూడండి, కావాలంటే చదవండి అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు సార్ వాడు? మార్కెట్ కంపెనీ సెల్లింగ్ ఎట్ 150 ఎప్పుడు? అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డిక్లైన్ 125 ఇన్ కన్స్ బారోడ్ 10 lakhs. 10 lakhs ఎక్సెస్ ఆఫ్ 10 lakhs. ఈ పాయింట్నే మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది. చూడండి ఆ చిన్న వర్డ్ మొత్తం ప్రాబ్లమ్ని మార్చేస్తుంది. బట్ చూడంగానే ఏమనిపిస్తుంది అంటే 10 lakhs వరకు ఇదని.
నో. అందువల్ల మీరు వెరీ కాషియస్గా ఉండాలి సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కదా. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్లోనూ 150, సెకండ్ ఆప్షన్లోనూ 150. కానీ యాక్చువల్గా 10 lakhs ఉంది కదా సార్, ముందు వెనక ఏముందో చూడవా, ఏముంది అక్కడ ఎక్సెస్, దట్ ఈస్. సో ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందమ్మా, 15.83, 18.125, 16.407. నౌ వాట్ టు డూ, 18.125 చెప్పే ఎగ్జామినర్కి ఆప్షన్ 2, దట్ ఈస్ ఇష్యూ ఆఫ్ 40% ఈక్విటీ అండ్ 40% డెప్ట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సూటబుల్ maximum earning per share. Thus it is చచ్చిపోలేడు మార్కులు కట్ చేయాలంటే, రైట్. ఎగ్జామ్లో ఇన్నిసార్లు అడిగాడు ఇది. ఓకే, కవర్డ్ ఇన్ న్యూ స్టడీ మెటీరియల్ వచ్చింది, ఓల్డ్ స్టడీ మెటీరియల్ May 2019లో 10 మార్క్స్ అడిగాడు, ఆర్టీపీ May 2015లో కూడా అడిగాడు. ఇది నా ఇన్వెస్టిగేషన్. ప్లస్ అది కాకుండా క్వశ్చన్లో ఇది కాకుండా మళ్ళీ నేను స్టడీ చేస్తున్నాను కదా, ఇక్కడ చూసారు ఎన్నిసార్లు ఇచ్చినాడు. ఈబిఐటి, ఓకే ఐ విల్ గివ్ ఇట్. ఈబిఐటి మార్కెట్ ప్రైస్ అనాలిసిస్. ఈబిఐటి మార్కెట్ ప్రైస్ అనాలిసిస్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఇందులో వీళ్ళు ఈపీఎస్కి ఏం మల్టిప్లై చేస్తారంటే పిఈ రేషియోతో మల్టిప్లై చేసి మార్కెట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఏ ప్లాన్లో అయితే మార్కెట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ ప్లాన్ని బెస్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆ రోజు అప్పుడు క్లాస్లో కూడా నేను చూపించుంటాను, ఎంఆర్ఎఫ్ మార్కెట్ ప్రైస్, ఎంఆర్ఎఫ్ పిఈ రేషియో చూస్తారు. ఇప్పుడు ఎంత ఉందో చూద్దాం. నేను ఒక షేర్ కొన్నాను ఈ మధ్య, దాని పిఈ రేషియో సర్వనాశనం. ఓకే, ఎంఆర్ఎఫ్ పిఈ రేషియో ఎంత ఉందో చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఎంఆర్ఎఫ్ పిఈ రేషియో ఎంత ఉంది అబ్బాయి, 67.01. అరే 67.07 పిఈ రేషియో అంటే ఏంటి మీనింగ్ చెప్పండి. సిఎంఏ స్టూడెంట్ ఇది కూడా చెప్పలేదు అనుకో, మన బతుకులు. చెప్పండి పిఈ రేషియో ఏంటిది సార్, అది పెద్ద కాంట్రడిక్షన్ కాదు సార్. ఆ కంపెనీ యొక్క మార్కెట్ ప్రైజు ఈరోజు అది ఎర్న్ చేసే ఎర్నింగ్స్తో పోల్చుకుంటే 67 times ఎక్కువ చూపిస్తుంది. అర్థమైందా? దీన్ని ఇలా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఈరోజు ఆ కంపెనీ షేర్ ప్రైస్ని 67 times ఎక్కువ పెట్టి కొనడానికి ఈక్విటీ షేర్స్ అందరూ రెడీగా ఉన్నారు. హలో, అంటే 67 times ఎక్కువ పెట్టుకుంటారా? అవును, దాని ఎర్నింగ్స్తో పోల్చుకుంటే. యాక్చువల్గా అది 1 రూపీ ఎర్న్ చేస్తే ఎంత కొనాలి? 1 రూపీ అంటే సినిమా బ్లాక్లో వెళ్తాం, టికెట్ ఎంత 100 రూపాయలు, సినిమా స్టార్ట్ అయిపోయింది, ఆన్లైన్లో బుకింగ్ అలా. వేరే వాడు నేను బ్లాక్లో అమ్ముతాను సార్ అన్నాడు అనుకో, ఎంత టికెట్ 250 సార్ అంటే ఎంత పెట్టుకుంటాం? 250ది ఇంకొక 250 యాడ్ చేస్తాం, లేదు ఇంకొక 250 యాడ్ చేసాం అనుకో, 500 ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాం అనుకో, దాని ఒరిజినల్కి 2 times ఎక్స్ట్రా ఇచ్చినట్టేగా. హలో, ఇప్పుడు వాడు 20 times అంటే సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళను, పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తా, ఏం చేస్తా నాకు కూడా తెలియదు. అంతే, టికెట్ని అన్నిసార్లు అంత ఎక్కువ రేట్లు అమ్మాడు అనుకో, కడుపు మండుద్దా లేదా? ప్రతి షేర్కి కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు ఒక హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ జీవీకే పవర్ అని ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ, జీవీకే పవర్స్ యాక్చువల్గా ఈ కంపెనీ చూడండి, దీని పిఈ రేషియో ఎంత ఉంది? అసలు పిఈ రేషియో లేదు. మొన్నటి దాకా దీని పిఈ రేషియో ఎంత ఉందంటే 0.97 ఉంది. అంటే ఏం చెప్పి 0.97 అంటే అది 1 రూపీ అన్ని చేస్తున్నా, అసలు 1 రూపీ కూడా లేదు. అంటే అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో తిట్టేవారు, నీ నెత్తిన రూపాయి పెట్టినా నేను రూపాయికి ఎవడు కొనరా అని. అలా 1 రూపీ ఉన్నా కూడా దాని వాల్యూ 1 రూపీ లేదు. దిస్ ఈజ్ ఓకే. ఫైనలీ విల్ కన్క్లూడ్ విత్ ఎస్బీఐ. మన బ్రాడీపేటలో ఉంది కదా, ఏంటది చూద్దాం, ఎంత ఉందని గెస్ట్ చేస్తారు చెప్పండి. ఎస్బీఐది అరే ప్రాబబుల్ క్లోజ్గా చెప్పారనుకో, మీకు బ్రేక్ అయ్యే డబ్బులు నేను పెట్టుకుంటా. దీని పిఈ రేషియో ఎంతమ్మా? 13 times రీజనబుల్లే, కానీ ఎంఆర్ఎఫ్ఏ చాలా దారుణం. ఈ పిఈ రేషియో నాలెడ్జ్ ఉంటే ఈబీఐటి మార్కెట్ ప్రైస్ అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. టేక్ ద బ్రేక్, విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ. యూ నీడ్ ఎ కన్సిస్టెన్సీ, రైట్? రైట్ మా, ఓకే. లెట్ మీ డూ మై బెస్ట్ టు మేక్ యూ బెస్ట్. EBIT market price analysis. Point number 1, this is the second analysis, where in first analysis we used to calculate EPS from the given financial plans, and which financial plan gives you highest EPS, we will recommend that would be the best. Okay. In market price analysis, we should understand one ratio called PE ratio. What this ratio explains? This ratio shows the relationship between market price and EPS. Already we checked the PE ratio of MRF and some of the companies. So PE ratio formula is market price divided by EPS, or market price equal to EPS into PE ratio. EPS equal to
Market price divided by PE ratio. Sir, what this PE ratio means, sir? This ratio explains that the company current situation is like this. The people our investor is ready to pay given number of times higher than the EPS what it made. సో ఎన్ని రెట్లు దానికి వాళ్ళు పే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు అనేది అర్థమైపోద్ది. సో దాన్నే పిఈ రేషియో అంటారు. పిఈ రేషియోని ఈపీఎస్ని రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి, మార్కెట్ ప్రైస్ వస్తుంది. ఎందులో అయితే పిఈ రేషియో ఎక్కువ ఉంటుందో రైట్ దట్ వుడ్ బి రికమెండెడ్ యాజ్ ఆప్టిమమ్. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియో అంటే మీరు ఒక క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు డెప్ట్కి వెళ్ళారనుకో పిఈ రేషియో కంగారు పడుద్ది. అంటే యాజ్ యూ రైజ్ డెప్ట్, when debt increases, risk of the company also increases. With effect, PE ratio gets decreases. When PE ratio decreases, market price also decreases. కాబట్టి మీరు డెప్ట్ రైజ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పటి వరకు PE రేషియో ఓకే బెటర్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి అబ్జర్వేషన్ ఏం చేస్తాను, ఇవి చూసారా భూతద్దం పెట్టి ఎతుకుతుంది. ఆమె అబ్జర్వ్ చేసి నాతో చెప్పింది, ఆమె చెప్పింది నేను మీతో చెప్తున్నా. ఆమె నాతో ఏం చెప్పిందంటే అదే నేను చెప్తున్నాను రా, బట్ తట్టుకోలేకపోతున్నాడు. ఓకే ఇప్పుడు చూడు వాట్ దిస్ సెడ్, డెప్ట్ ఈజ్ హై. ఓకే ఇన్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ డెప్ట్ ఈజ్ హై, రిస్క్ ఈజ్ హై. వెన్ రిస్క్ ఈజ్ హై PE ratio low. When PE ratio low, market price also low. Whereas when debt is low, risk is low. When risk is low, PE ratio high. Okay, it means that market price in parallel moves with what is that debt. ఆ డెప్ట్ ఎంత క్యాపిటల్లో డెప్ట్ ఎంత వరకు ఉంటే PE రేషియో బెటర్గా ఉంటుందో దాన్ని చెక్ చేసుకొని ఫినాన్షియల్ మేనేజర్గా మీరు ఫండ్ రైజ్ చేయాలి. సార్ తెలిసినోడు ఇచ్చాడు, లీస్ట్ కాస్ట్ సార్, ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, అలా రాసి చేసేటప్పుడు మీరు PE రేషియో కూడా చూసుకోవాలి. PE రేషియో ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఈ PE రేషియో దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? డెప్ట్ ఈక్విటీ మీద. ఇక్కడ చూడండి, వీడు ఈక్విటీ, వీడు డెప్ట్. సో ఈ రెండింటిని కన్సిడర్ చేసి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియో? It is the ratio which shows the relationship between debt and capital employed. Debt equity ratio formula ఏంటంటే debt divided by capital employed. Sir, debt divided by capital employed తెలుసుకుంటే ఒక కంపెనీలో డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియో ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది. డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియోని బట్టి PE రేషియో ఎలా మూవ్ అవుతుందో తెలుస్తుంది. PE రేషియో EPSతో మల్టిప్లై చేస్తే మార్కెట్ ప్రైస్ వస్తుంది. ఎందులో అయితే మార్కెట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఆర్ యు గెటింగ్? కాబట్టి ఒక ఫినాన్షియల్ మేనేజర్గా మీరు ఏం చేయాలి? మార్కెట్ ప్రైస్ కావాలంటే ముందు EPS క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, తర్వాత PE రేషియోతో మల్టిప్లై చేయాలి. సో డెప్ట్ రైజ్ చేసేటప్పుడు PE రేషియో బిహేవియర్ ఎలా ఉందో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ PE రేషియో దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? డెప్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ డెప్ట్ టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్లో ఎంత ఉందో కూడా తెలుసుకోవాలి. దానికోసం మనం నేర్చుకునే రేషియోనే డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియో. డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియో కన్వేస్ దట్ what is the percentage of debt in total capital employed. Up to given percentage okay chalta hai, lekin beyond that right sometimes it would be very very danger. ఆ ఒక్క పాయింట్ మనసులో పెట్టుకొని మనం ఇంకొక అనాలిసిస్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దట్ అనాలిసిస్? ఇస్ EBIT మార్కెట్ ప్రైస్ అనాలిసిస్. దీనికోసం CMAలో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ ప్రాబ్లమ్ని నేను కన్సిడర్ చేశాను. ఈ ప్రాబ్లం కూడా సెవరల్ టైమ్స్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చాడు. లక్కీగా IPCCలో ఉంది, CAinterలో కూడా ఉంది, ఓల్డ్ సిలబస్లో కూడా ఉంది. నేను మీకు చెప్పే ప్రతి ప్రాబ్లము కనీసం ఇక్కడ అక్కడ అన్నిట్లోనూ స్టాండర్డ్గా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్సే. అంటే ఇట్స్ సోల్ ఈజ్ సీజ్డ్, వీటి ఆత్మని దాచిపెట్టుంటారు అంతే. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ప్రాబ్లం మీరు సెకండ్లో చేయొచ్చు. ఈ ప్రాబ్లం నాకు తెలిసి దిస్ టైమ్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ మోడల్. ఎందుకు చెప్పండి? లాస్ట్ టైం కూడా మీకు MM థియరీ అడిగాడు, థియరీలో అడిగాడు, అనాలిసిస్లో అడగల. థియరీ MMలో అడిగాడు, థియరీ అడిగాడు కాబట్టి ఈసారి అనాలిసిస్లో అడగవచ్చు. ఒక ప్రాబబిలిటీయే, అది అడుగుతాడన్న రూల్ ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, AB లిమిటెడ్ ప్రొవైడ్స్ యూ ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. EBIT ఎంత? 3 lakhs ఉంది. ఇంట్రెస్ట్ డిడక్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు చూడండి, 60,000 మీద 12% ఇంట్రెస్ట్ అంటే డెప్ట్ ఇంటూ రేట్తో మల్టిప్లై చేస్తే 60,000 వస్తుంది కదా. అప్పుడు టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత అవుద్ది? డెప్ట్ ఎంత అవుద్ది చెప్పండి మాజీ? డెప్ట్ ఇంటూ 12%తో మల్టిప్లై చేస్తే 60,000 వచ్చింది కదా, 5 lakhs అవునా? బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎంత? 2,40,000. ట్యాక్స్ రేటు 35%. ఎర్నింగ్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ 1,56,000. నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎంత ఉంది? 40. ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఎంత? 39. రూలింగ్ మార్కెట్ ప్రైజు, ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ 3.9. రూలింగ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా? రైట్. PE రేషియో ఎంత ఉంది? ఇప్పుడు PE రేషియో EPS తీసుకుంటే రూలింగ్ మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసినట్టేగా. మా EPS అప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ ఎలా వచ్చింది? EPS ఇంటూ PE రేషియో. మార్కెట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు PE రేషియో ఇంటూ మార్కెట్, అంతే కదా. EPS ఇంటూ PE రేషియో. నౌ యూ సీ ద కంపెనీ హ్యాస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రిజర్వ్ వర్త్ ఆఫ్ హౌ మచ్? 6 lakhs.
కంపెనీ దగ్గర ఇప్పటి వరకు చెప్పండి, కంపెనీ దగ్గర టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత ఉండొచ్చు? అక్కడ డిబెంచర్ మీద ఎంత? 5 lakhs. రిజర్వ్స్ అండ్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రిజర్వ్స్ 6 lakhs. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 40,000 షేర్స్ 4 lakhs. అప్పుడు టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత? 15 lakhs మీద ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారు? 3 lakhs ఎర్న్ చేస్తున్నారు. హలో, అప్పుడు వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత? 1 2 3 అన్నీ చెప్పకూడదు, అలా చూస్తే చెప్పేయాలి అంతే. మర్డర్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకో, పోలీసు వాడు అందరిని అడుగుతాడా, సార్ ప్లీజ్ చెప్పండి సార్ ఎవడో ఒకడని. వాడు చేసిన బిహేవియర్ని బట్టి గెస్ట్ చేసి పట్టేస్తాం, అంతేనా? ఇక్కడ కూడా అంతే. బాలు సార్ ఈ కంపెనీలో 60,000 ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నాం అంటే 5 lakhs డెప్ట్ ఉంది సార్, అవునా? 40,000 షేర్స్ ఒక్కొక్క 10 rupees అంటే 4 lakhs ఈక్విటీ ఉన్నాయి సార్. రిజర్వ్స్ ఎంత ఉన్నాయి సార్? 6 lakhs. 6 ప్లస్ అదొక 4 10 అదొక 5 15 lakhs క్యాపిటల్తో రన్ అవుతుంది. ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నాడు వాడు? 3 lakhs. 3 lakhs డివైడెడ్ బై 15 lakhs ఇంటూ 100, 20% ప్రతి 100 rupees మీద ఎర్న్ చేస్తున్నాడుగా. ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్, డెప్ట్ వాడికి ఫేవరబుల్ అన్ఫేవరబుల్? డెప్ట్ ఫేవరబుల్ అన్ఫేవరబుల్? ఫేవరబుల్ కదా, ఎలా చెప్పండి? వాడు ఎర్న్ చేసే అమౌంట్ ఎంత ప్రతి 100 రూపాయల మీద? 20%. కానీ డెప్ట్ ఏ రేట్ దగ్గర తెచ్చాడు? 12%. ఫేవరబుల్ కదా, ఎందుకు చెప్పండి? డిబెంచర్ హోల్డర్ దగ్గర నుంచి 100 rupees తీసుకొచ్చుంటాడు 12% దగ్గర, కానీ వాడు ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నాడు? 20% ఎర్న్ చేస్తుంటే అది వాడికి ఫేవరబులే, ఓకే. కానీ అందువల్ల వాడికి రిస్క్ లేదు. అలా అని చెప్పి డెప్ట్ ఒక స్థాయి వరకు తీసుకెళ్ళిపోయామనుకో రిస్క్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వీడేమంటున్నాడు చూడండి, కంపెనీ నీడ్ హౌ మచ్? 2 lakhs ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్ విచ్ విల్ ఎర్న్ ద సేమ్ రేట్ యాజ్ ఫండ్స్ ఆల్రెడీ. అంటే ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారు? 20% కదా. ఇప్పుడు ఎంత ఎర్న్ చేస్తారమ్మా? 20 అయినా? రైట్. యూ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియో హయ్యర్ దాన్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? 35% will push the PE ratio down of how much? 8 and raise the interest rate and additional amount borrowed to 14%, right? You are required to ascertain the probable price of equity share if the additional funds are raised by as debt and additional funds are raised by equity. అంటే కంపెనీకి ఎంత కావాలి? 2 lakhs కావాలి. ఎన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి? 2 plans ఉన్నాయి. ఒకటి డెప్ట్, ఇంకొకటి ఈక్విటీ. డెప్ట్ ఈక్విటీతో రైజ్ చేయి, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ గుర్తుపెట్టుకో, PE రేషియో 35% దాటింది అనుకో, డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియో 35% దాటితే PE రేషియో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? 10 ఉంది. అది ఎంతకు వచ్చేస్తుందట? 8కి వస్తుంది. అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంటే PE రేషియో డౌన్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. ఎప్పటిదాకా PE రేషియో స్టేబుల్గా ఉంటుంది? వెన్ డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియో ఈజ్ హౌ మచ్? 35%. ఇది ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చా? ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియో కాన్సెప్ట్ తెలుసు, రైట్? ఇప్పుడు EBIT ఎంత? 15 lakhs ఎలా వచ్చింది? ఇంతకు ముందే ఎంత ఎర్న్ చేసాం? 100 lakhs కదా. హలో, 100 lakhs మీద ఓల్డ్ది ఇంతకుముందు 100 lakhs ప్లస్ అడిషనల్గా రైస్ చేస్తున్నది ఎంత? 25 ఇంటూ 12% ఎంత? ఇప్పుడు EBIT ఎంత వచ్చింది? ఇది ఇంతకుముందు వాడు ఏం చెప్పాడు? EBIT నో ఇది కాదమ్మా, ఇది ఈ ప్రాబ్లం కాదు, మిస్సింగ్ ఇది. యాక్చువల్లీ హౌ మచ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్. ఇప్పుడు దీని లాజిక్ ఎలా చెప్తాం? ఇప్పుడు 3 lakhs కదా, ఎలా రఫ్గా చేస్తాం చెప్పండి? ప్రజెంట్ 3 lakhs. హలో, ఇప్పుడు 3 lakhs మీద వాడు ఎర్న్ చేస్తున్నది ఎంత? అంటే కాదు, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత చెప్పండి? 1 minute. 15 lakhs కదా. డిస్కర్డ్ కిదర్ గయర్ బచ్చా. ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రజెంట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత? ప్రజెంట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. డెప్ట్ ఎంతమ్మా చెప్పండి? ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? అమౌంట్ 60,000 కదా. 60,000 డివైడెడ్ బై 12 చేయి, ఎంత వస్తుంది? 5 lakhs. రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 6 lakhs. ఈక్విటీ ఎంత ఉంది? 40,000K ఇంటూ 10 rupees ఎంత? 4 lakhs. మొత్తం ఎంత? షూరా? 15 lakhs మీద నువ్వు ఎర్న్ చేస్తున్న EBIT ఎంత? 3 lakhs. అప్పుడు రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత అవుతుంది? 3 డివైడెడ్ బై 15 ఇంటూ 100 ఎంత పర్సెంటేజ్? 20%, రైట్? ఇప్పుడు అడిషనల్ ఫండ్స్ మీద వాడు ఎంత ఎర్న్ చేస్తాడు అంటే, ఇదొక 15 lakhs ఆల్రెడీ ఉన్న క్యాపిటల్ ప్లస్ ఇదొక 2 lakhs కదా రైజ్ చేసేది. 2 lakhs మీద ఎంత పర్సెంటేజ్? 20% కదా. అప్పుడు ఎంత వస్తుందమ్మా? 3,40,000. ఇది వాడు ఎర్న్ చేసే 3,40,000. ఆర్ గెటింగ్? ఈ 3,40,000లో రైట్, ఇప్పుడు వాడి దగ్గర ఎన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి? 2 plans కదా. 2 plans. ప్లాన్ 1 ఏమిటి? డెప్ట్ అండ్ ఈక్విటీ, ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి,
ఈ రెండు ప్లాన్లోనూ ఈబీఐటీ ఎంత ఉంటుందో ఎంత అని చేస్తాడు? ఇంతకుముందే చెప్పేశాం కదా, ఎంత? 3,40,000 రైట్. 3,40,000 3,40,000 3,40,000. ఫస్ట్ ప్లాన్ ఏంటి? డెప్టా. సెకండ్ ప్లాన్ ఏంటి? ఈక్విటీయా. ఇందులో నుంచి లెస్ ఏం డిడక్ట్ చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్లో ఈ ప్లస్ ఎన్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లస్ న్యూ. ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లస్ న్యూ ఎలా వస్తుంది సార్? బాలు సార్, ఓల్డ్ ఇంట్రెస్టే 60,000 కడుతున్నావు, మళ్ళీ అడిషనల్గా ఎంత రేస్ చేస్తున్నావు? 2 lakhs. 2 lakhs ఇంటూ ఈసారి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 14%. 2 lakhs మీద 14% ఎంత అయింది? 28,000 ప్లస్ ఇది ఒక 60,000. 80, ఇక్కడ 88,000. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రాదు సార్, ఎందుకంటే ఈక్విటీ కదా సార్. ఈక్విటీ రైస్ చేస్తున్నారు, అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రాదు కదా సార్. ఇది మిస్టేక్. చాలామంది మిస్టేక్ ఏం చేస్తారంటే ఈక్విటీతో రైస్ చేస్తున్నావు కదా, ఇంకెందుకు వస్తుంది? వస్తుంది ఎప్పుడుది? ఎగ్జిస్టింగ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఎంత డిడక్ట్ చేయమంటాం? 60. వెరీ గుడ్. 60,000 డిడక్ట్ చేస్తాం. ఇకపోతే యూ విల్ గెట్ ద ఈబీటీ. 3,40,000లో 88 పోతాయి. 2,52,000 హియర్. 2,80,000 ఈబీటీలో నుంచి లెస్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ ఎంత రేటు? 50% అంటే మనకి ఫేవరబులేగా. హలో, 1 lakh, ఇక్కడ 1,26,000 రైట్. ఇప్పుడు డిడక్ట్ చేస్తే అమ్మా యూ విల్ గెట్ ద ఈఏటీ రైట్. 1,26,000 40,000. సార్ ఇక్కడ మరి నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ సార్, నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఈ ప్లస్ ఎన్. ఈ అంటే ఏంటి సార్? ఎగ్జిస్టింగ్. న్యూ సార్, న్యూ షేర్. సార్ డెప్ట్లో ఎంత ఉంటాయి సార్ షేర్స్? అసలు షేర్సే ఉండవు. ఉంటాయి. ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 40,000. ఇక్కడ 40,000 ప్లస్ 2 lakhs మీద ఎంత రైజ్ చేస్తావు? 10. మాజీ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా? 30 రూపీస్ ఉంది కదా. 10 రూపీస్ ఇష్యూ చేయడం న్యాయమా? కంపెనీ సర్వనాశనం అయిపోదు. మార్కెట్లో అందరూ కలిపి ఎంత కొంటున్నారు షేర్ని? ఇప్పుడు ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత తీసుకుంటాం చెప్పండి? ఇష్యూ ప్రైస్ ఇక్కడ 2 ఉంది. 10 రూపీస్ తీసుకోవాలా, 39 తీసుకోవాలా? మీరే చెప్పండి. ఎందుకు 10 కదా సార్? అంటే మార్కెట్లో 39 రూపీస్ కొంటున్నారు అందరూ, అవునా? ఇప్పుడు లలిత జ్యువెలరీలోకి వెళ్ళి గోల్డ్ ఎంత సార్ అంటే గ్రాము 3,000 అని నువ్వు వెళ్ళావు, వాడు 3 రూపాయలకి ఇస్తాను అంటే నేను 3 రూపాయలకి అమ్ముతాను అంటే ఇంక గుండు, ఇంకంతే. లలిత జ్యువెలరీ, కళ్యాణ్ జ్యువెలరీ, అది డబ్బులు ఊరికే రావు. ఏది? కాబట్టి మీరు చెప్పండి, మీరు 10 రూపీస్కి అమ్ముతారా? అంతే. 39. ఇప్పుడు చెప్పండి మొత్తం వాడికి ఎంత కావాలి? 2 lakhs కదా. 2 lakhs డివైడెడ్ బై 39 5,000. అప్పుడు మొత్తం టోటల్ షేర్లు ఎంత? 40,000 45,128. ఇప్పుడు ఈపీఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఈపీఎస్ 1,26,000 డివైడెడ్ బై 40,000 3.150. ఇక్కడ 3.102. Now PE ratio, how much you have to take? That depends upon debt equity ratio. Yes or no? Debt equity ratio, debt divided by total capital employed. ఇప్పుడు ఇందులో డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియో 35% కంటే దాటితే PE రేషియో 8 అయిపోతుంది అంటున్నాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఓల్డ్ డెప్ట్ ఇంతకుముందు ఎంత ఉంది? యాక్చువల్గా టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత ఉందో మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 15 lakhs కదా. ప్లస్ అడిషనల్గా ఎంత రైస్ చేస్తావు? 2 lakhs. అంటే 15 lakhs ప్లస్ 2 17 lakhsలో డెప్ట్ ఎంత ఉంటుందంటే అదొక 5, ఓల్డ్ది ఒక 5 lakhs కదా. ఇప్పుడు అడిషనల్గా ఈ 2 lakhs నువ్వు దేంతో రైస్ చేసావు? డెప్ట్తో రైస్ చేస్తే 7 lakhs అవుతుందిగా. అప్పుడు 7 lakh డివైడెడ్ బై 17 lakhs ఇంటూ 100 40.17%, విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 35%. ఇప్పుడు PE రేషియో అని తీసుకుంటాం 8. అదే ఇక్కడ ఎంత అయితే అవుతుందంటే 15 lakhs ప్లస్ 0, అంతే కదా. ఎందుకంటే అడిషనల్ ఫండ్స్ దేంతో రైస్ చేసావు? ఈక్విటీతో రైస్ చేసావు. ఇక్కడ 2A వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది అంటే 5 + 0 వస్తుంది, అంతేనా. 5 డివైడెడ్ బై 17 ఇంటూ 100 29.41%, విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ 35. అప్పుడు ఇక్కడ PE రేషియో ఎంత ఉంటుంది? 10. ఇప్పుడు చెప్పండి 3.150 ఇంటూ 8తో మల్టిప్లై చేస్తే 25.20. దిస్ ఇస్ whereas here 31.02. సో విచ్ వుడ్ బి బెటర్ అంటే
second plan would be the better. So this is the way to which you can make analysis of PE, EBIT, market price analysis. PE ratio formula, debt equity ratio formula, return on capital employed formula, total debt equal to interest divided by rate of interest. ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే ఇది చేయగలవు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎగ్జామ్లో ఈబీఐటీ ఈపీఎస్ అడుగుతాడా, ఈబీఐటీ మార్కెట్ ప్రైస్ అడుగుతాడా? మార్కెట్ ప్రైస్ అడుగుతాడు. అందుకోసం ఈ ప్రాబ్లం చేసి చూపించడం. సో ఈ రెండు అనాలిసిస్లో ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం నేర్చుకోండి, సాల్వ్. వాడు ఎలాంటి ప్రాబ్లం తిప్పి అడగని, ఎంత అడిగినా సరే మీరు కాన్ఫిడెంట్గా చేయగలరు. ఐఎమ్ అష్యూరింగ్. మీరు ఒకటి క్లాస్ అయిన తర్వాత నమ్మండి, ఈసారి 80% ఎఫ్ఎం పాస్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతారండి. అర్థమైందా? నమ్మండి. నమ్మక లేదనుకో రేపు బ్రాడీపేటలోనే ఉంటా, రౌండ్ ద క్లాక్. ఏ డౌట్ వచ్చినా మీరు తీసుకురండి, నేను అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నా కదా. రైట్, డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియో అర్థమైంది కదా. రైట్, నెక్స్ట్ అనాలిసిస్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అనాలిసిస్. వాట్ ఇస్ దట్? ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అనాలిసిస్ అంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి, నో డిఫరెన్స్ అని. అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, మార్నింగ్ క్లాసే డిస్కస్ చేసాం. ఏమని సార్? అనాలిసిస్ అంటే ఏం లేదు సార్, సిస్టమాటిక్ స్టడీ టు బ్రింగ్ సర్టన్ కన్క్లూజన్. ఓకే, కన్క్లూజన్ ప్రకారంగా మనం చేసే స్టడీ. ఒక స్టూడెంట్ కూడా క్లాస్ జరుగుతుంటే మధ్యలో మాట్లాడుతున్నాడు అనుకో, మేము ఏం కన్క్లూడ్ చేస్తామంటే వీడు మాట్లాడుతున్నాడంటే వినట్లేదు. ఎగ్జామ్లో వాడితో మాట్లాడింది రాస్తాడా, వాడు చెప్పింది రాస్తాడా, నేను చెప్పింది రాస్తాడా? నేను చెప్పింది వింటే రాస్తాడు, వాడు చెప్పింది వింటే రాస్తే పోతాడు. అదే కదా, అందుకోసమనే జాగ్రత్తగా చదువురా అంటాం. దట్ ఈస్ అన్ అనాలిసిస్. హియర్ ఆల్సో ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏం లేదు, ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ఈబీఐటీ దగ్గర ఈ కస్టమర్ యొక్క ఈపీఎస్ విల్ రిమైన్ సేమ్ అవుతాయో నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో ఇట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఈబీఐటీ అట్ విచ్ ఈపీఎస్ రిమైన్ సేమ్ బిట్వీన్ టూ ఫినాన్షియల్ ప్లాన్. ఇందులో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, వాడు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ఈబీఐటీ దగ్గర ఈపీఎస్ ఏమవుద్ది, సేమ్ అవుతుందని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఈబీఐటీ దగ్గర ఈపీఎస్ రెండు సేమ్ అయిన తర్వాత క్లయింట్ని మనం అడుగుతాం, నువ్వు ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎర్న్ చేయగలవా, ఇంతకంటే తక్కువ ఎర్న్ చేయగలవా, ఇంత ఎర్న్ చేయగలవా చెప్పు నాతో అని. వాడు నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తాను సార్ అన్నాడు అనుకో, ఇఫ్ కంపెనీ ఎర్న్స్ మోర్ దాన్ ఇండిఫరెంట్ పాయింట్ ఐ అడ్వైజ్ హిమ్ టేక్ రిస్కీ ప్లాన్. ఎందుకంటే రిస్కీ ప్లాన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటాడు, డెప్ట్ టు ప్రిఫరెన్స్ ఉండేది. ఎందుకు సార్ అంటాడు, డెప్ట్ టు ప్రిఫరెన్స్కి నువ్వు ప్రాఫిట్లో షేర్ ఇవ్వవు, కూపన్ రేటే పే చేస్తావు. నేను చెప్పిన ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ కంటే నువ్వు ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నావు అంటే వాళ్ళకి పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ కంటే పే చేసే ప్రిఫరెన్స్ కంటే నువ్వు ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నావు నేను ప్రూవ్ చేశా. కాబట్టి నువ్వు రిస్క్ తీసుకోలేకపోవడమే పెద్ద రిస్క్ నీకు. అదే నువ్వు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఇండిఫరెన్స్ లెవెల్ కంటే తక్కువ ఎర్న్ చేసావు అనుకో, అప్పుడు నేనేమంటాను తెలుసా, బాబు నువ్వు దయచేసి డెప్ట్ ప్లాన్ ఏది టచ్ చేయబాకు. దేనికి బెటర్ టు గో విత్ ద ప్లాన్ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ వాట్ రిస్క్. ఇట్ మీన్స్ దట్ గో విత్ 100% ఈక్విటీకి వెళ్ళండి. సార్ నేను ఇంతే ఎర్న్ చేస్తే అంటే నో డిఫరెన్స్, బికాస్ ఈపీఎస్ విల్ రిమైన్ సేమ్ బిట్వీన్ ద గివెన్ ఫినాన్షియల్ ప్లాన్స్. ఆర్ యు గెటింగ్? మళ్ళీ చెప్పండి, ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, నో డిఫరెన్స్. ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఈబీఐటీ దగ్గర ఈ టూ ప్లాన్, నా దగ్గరకు ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు, అరే బ్లూ షర్ట్ బాబు లేమ్మా, CMA స్టూడెంట్ వచ్చాడు, ఆయన కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు, ఆయనకు 100 కోట్లు కావాలి, 2 ప్లాన్లు ఉన్నాయి. ప్లాన్ 1 100% ఈక్విటీ, ప్లాన్ 2 డెప్ట్ ప్లస్ ఈక్విటీ. ఇప్పుడు ఆ రెండింటిలో ఏ ప్లాన్ కావాలో నేను చెప్పాలంటే ఫస్ట్ అనాలిసిస్ ఈబీఐటీ ఈపీఎస్ చేయొచ్చా, ఈబీఐటీ మార్కెట్ ప్రైస్ చేయొచ్చా. ఇది కాకుండా నేను ఇప్పుడు ఏమంటారంటే, సార్ మీరు ఎంత ఎర్న్ చేస్తారు సార్ అని అడిగాడు. నేను అడిగా, సార్ నేను 40 lakhs ఎర్న్ చేస్తాను అన్నాడు. ఇప్పుడు ఉండి నీ 40 lakhs నాకు చెప్పకు, ఒక్క నిమిషం ఉండు, ఇండిఫరెన్స్ కాయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఇక్కడ నాకు ఒక ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ వచ్చింది, ఈ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ 20 lakhs. అతను ఎర్న్ చేస్తున్నది 40 lakhs. అతని దగ్గర ఉండేది 2 ప్లాన్లు. ఏ ప్లాన్ నేను రికమెండ్ చేసి చెప్పండి. నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ 20 lakhs, అతను ఎర్న్ చేస్తానంటున్నది 40 lakhs. అతని దగ్గర ఉన్న ప్లాన్లు 2, ఒకటి 100% ఈక్విటీ, 100% డెప్ట్ ఉండదు, డెప్ట్ ప్లస్ ఈక్విటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి అతనికి నేను ఏ ప్లాన్ రికమెండ్ చేయొచ్చు? సెకండ్ ప్లాన్ ఏది, డెప్ట్ ప్లస్ ఈక్విటీ. ఎందుకు చెప్పండి, నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసిన 20,000 దగ్గర కంటే అతను ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నాడంటే ఇంట్రెస్ట్ రైజ్ చేసిన డెప్ట్కి ఛార్జ్ అయ్యే ఇంట్రెస్ట్తో పోల్చుకుంటే అతను ఎర్న్ చేసే రిటర్ను ఎక్కువ ఉంది. అటువంటిప్పుడు నేనేం అడ్వైజ్ ఇస్తాను అతనికి, సార్ రిస్కీ ప్లాన్ తీసుకోండి. సార్ అది రిస్క్ కాదు సార్, రిస్క్ కాదు సార్, మీరు ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారంటే పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ కంటే మీరు ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నారు, బెటర్ అదే తీసుకోండి. సార్ నేను అంతకంటే తక్కువ ఎర్న్ చేస్తాను, మీరు ఇది చూస్ చేసుకోండి. ఓకే, మార్కెట్కి వెళ్ళాం, షర్ట్ సూపరు, కలర్ సూపరు, ఫ్యాబ్రిక్ సూపరు, ప్రైస్ రీజనబుల్, బట్ ఇట్స్ నాట్ యువర్ సైజ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, వద్దు వచ్చేయాలి అంతే, మనకు సూటబుల్ కాదు అది. ఓకే,
బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, షుగర్ ఉన్నోడు సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం డేంజర్. ఎందుకు చెప్పు? కేక్ తిన్నాడు అనుకో పోతాడు ఫాస్ట్గా. అందువల్ల కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా. ఇది ఇప్పుడు అతను 20,000 ఎర్న్ చేస్తే ఏది బెటర్? ఇప్పుడు క్లయింట్ 20, ఏదైనా ఒకటే కదా. ఎందుకు సార్ ఏదైనా ఒకటే? అరే 2 ప్లాన్లో ఈపీఎస్ ఏమవుద్ది? సేమ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు క్లయింట్ ఏమంటాడు? ప్రూవ్ చేసి చూపించండి అంటాడు. ఫీజు ఇస్తావా? ప్రూవ్ చేసి చూపించండి సార్, 20 lakhs ఇస్తానంటాడు. ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేస్తావా లేదా? లెట్స్ ప్రూవ్. సిడమ్మా ప్రూవ్ చేస్తావా? ఇప్పుడు ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ దగ్గర ప్లాన్ 1 ప్లాన్ 2లో ఈపీఎస్ ఎంత వచ్చింది? 50-50. ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ఈబీఐటీ దగ్గర అయితే ఈపీఎస్ ఏం వస్తుందో దాన్ని ఏమంటారు? ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అంటారు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇండిఫరెన్స్ లెవెల్ కంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇండిఫరెన్స్ లెవెల్ ఇక్కడ ఉందనుకో, ఈ ఇండిఫరెన్స్ లెవెల్ కంటే వాడు తక్కువ ఎర్న్ చేస్తే ఏది బెటర్ వాడికి? ఈక్విటీ బెటర్. హలో, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎర్న్ చేశాడు అనుకో, ఏది డామినేట్ చేస్తుంది చూడండి? డెప్ట్ బెటర్. ఇంతే ఎర్న్ చేస్తే ఏదైనా ఒకటే. దిస్ ఇస్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఫార్ములా. ఏముందంటే ప్లాన్ 1 తీసుకో, ప్లాన్ 2 తీసుకో, ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఈబీఐటీ దగ్గర 2 ప్లాన్లో వచ్చే ఈపీఎస్ ఏమవుద్ది? ఈక్వల్ కదా. కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ అంటే ఈబీఐటీ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఎక్స్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్. ఈపీఎస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 50,000 వచ్చింది. ఈ ఈక్వేషన్ రిజాల్వ్ చేస్తే 50,000 మీనింగ్ ఏంటి? ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఈబీఐటీ 50,000. దీని మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి సార్? 50,000 ఎర్న్ చేయగలిగితే ఈ 2 ప్లాన్లో ఈపీఎస్ ఏమవుతుంది? సేమ్. ఇప్పుడు క్లయింట్ 50,000 కంటే ఎక్కువ ఎర్న్ చేశాడు. అప్పుడు ఏ ప్లాన్ ఇందులో చెప్పండి? ఏ ప్లాన్ బెటర్? ప్లాన్ 2 ఈజ్ బెటర్. హలో కాదు, వాడు 50,000 కంటే తక్కువ ఎర్న్ చేశాడు. ప్లాన్ 50,000 ఎర్న్ చేశాడు, ఏదైనా ఒకటే. గాట్ ఇట్? దిస్ ఈజ్ వాట్ అనాలిసిస్? ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అనాలిసిస్. దిస్ ఇస్ అ ఈజీ కాన్సెప్ట్, మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ దట్? ఫినాన్షియల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. ఫినాన్షియల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏమిటి అంటే, ఒక ప్లాన్ని చూస్ చేసుకుంటున్నావు అంటే ఆ ప్లాన్కి నువ్వు కమిట్ అవుతున్నట్టేగా. వెన్ యూ ఆర్ కమిటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు కంటిన్యూ సచ్ ఎ కమిట్మెంట్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు కమిట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు కంటిన్యూ ద కమిట్మెంట్స్. 2 కమిట్మెంట్లు వచ్చే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్గా ఉందని ఎక్స్ప్రెషన్. సింపుల్, నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు రాముడు లాంటి హస్బెండ్ కావాలనుకో, నువ్వు సీత అయి ఉండాలి, అవునా? సీత లాంటి వైఫ్ కావాలనుకో, నువ్వు బేసిక్గా రాముడు అయి ఉండాలి. శూర్పణఖ ట్రై చేసిన, రావణాసురుడు కొద్దిగా డిస్టర్బ్ చేసిన, ఈమె ముక్కు పగిలిపోయింది, వాడికి తల ఎగిరిపోయింది. సార్ను ఎందుకంటే వాళ్ళ కమిట్మెంట్కి వాళ్ళు ఏమవ్వాలి? కన్సిడరేషన్ అవ్వాలి కదా. అంటే ఇంతకీ ఏం చెప్తున్నారు సార్ మీరు? ఈబీఐటీ చెప్పమంటే ఏందో చెప్తున్నారు మీరు, ఏదో చెప్పట్లే. నేను అదే చెప్తున్నా, నీకే కనెక్ట్ అవ్వట్లే ఎగ్జాక్ట్లీగా. ఇప్పుడు చూడు, ఒక ప్లాన్లో ఉంది 50% ఈక్విటీ 50% డెప్ట్, అవునా? అందులో ఈపీఎస్ సూపర్గా ఉంది. సార్ నేను ఆ ప్లాన్ని నేను చూస్ చేసుకుంటానంటే చూస్ చేసుకో, కానీ అందులో డెప్ట్ ఉంది. ఉంటే ఏమవుద్ది? ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి. హలో, ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ అంత అమౌంట్ నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎర్న్ చేయాలి. అది నీకున్న కమిట్మెంట్. నువ్వు దానికి కమిట్ అయితే ఆ ఫ్రూట్స్ నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తావు. దానికి కమిట్మెంట్ కాలేదనుకో నీకు వర్కౌట్ కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు కమిట్ దట్ వన్. అది వర్కౌట్ అవుద్దా? సిఎంఏలో జాయిన్ అయ్యావు, బీఏలో చదువుతావు, ఎలా కుదురుద్ది? కుదరదు. సిఎంఏలో జాయిన్ అయ్యి సిఎంఏ స్టూడెంట్ లాగా చదవాలి. బీఏ స్టూడెంట్ లాగా చదివావు అనుకో, సిఎంఏ రాదు, బీఏ కూడా రాదు. బీఏ రాదు ఎందుకంటే నువ్వు చదువుతున్నావు సిఎంఏ చదివేది ఎలా చదువుతున్నావు? బీఏ స్టూడెంట్ లాగా. అప్పుడు సిఎంఏ రాదు, బీఏ రాదు. ఏమొస్తుంది? ఏదో అలా వస్తుంది. ఒకటి ఏంటి? చదివానన్న ఎక్స్పీరియన్సు అప్పట్లో అని చెప్పుకునే ఒక ఛాన్స్. ఏం చెప్పొచ్చు? అప్పట్లో నేను చదివేటప్పుడు అసలుకి అప్పట్లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కమిట్మెంట్ కదా. వన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చూజ్ ఎ ప్లాన్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ కమిట్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ నౌ కమింగ్ టు ద మీనింగ్. ఇట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఈబీఐటీ అట్ విచ్ ఈపీఎస్ రిమైన్ 0. అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ఫినాన్షియల్ కమిట్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? ఫినాన్షియల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. సపోజ్ ఒక క్లయింట్ 100% ఈక్విటీ చూస్ చేశాడు అనుకో, వాడికి ఎటువంటి కమిట్మెంట్ లేదు. ఎందుకు? అది 100% ఈక్విటీ, దాంట్లో నువ్వేమీ ఎర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాదు, నువ్వు డెప్ట్కి వెళ్ళావు, 50% ఈక్విటీ 50% డెప్ట్, అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అంతా ఎర్న్ చేయాలి. ప్రిఫరెన్స్కి వెళ్ళావు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రిఫరెన్స్ అంతా ఎర్న్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అంత పే చేస్తానంటే కుదరదు, దానికంటే ఎక్కువ ఎర్న్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక కంపెనీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది 10 lakhs, ఈక్విటీ క్యాపిటల్ 15 lakhs, టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత? 25 lakhs. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 12% పే చేయాలి అనుకోండి. అప్పుడు వాళ్ళు ఎంత పే చేయాలి? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 10 lakhs మీద 12% అంటే
1,20,000 పే చేసేది, అది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అలాంటి క్లయింట్ నా దగ్గరికి వచ్చాడు అనుకో, నేను ఏమంటానంటే సార్ నువ్వు ప్రిఫరెన్స్ని టచ్ చేస్తున్నావు, నువ్వు ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అంతా ఎర్న్ చేయాలి కదా, కానీ నేనేమంటా అంటే నువ్వు ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కంటే ఎక్కువ ఎర్న్ చేయాలి. ఎందుకంటే ట్యాక్స్ బర్డెన్ ఉంది. సపోజ్ చూడండి 10 lakhs మీద 12% అంటే 1,20,000 నువ్వు ఎర్న్ చేసావు అనుకో, అవునా, ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ ట్యాక్స్ ఉంది కదా ప్రాబ్లంలో. ఈ 1,20,000 ఏం పోద్ది, ట్యాక్స్ పోద్ది. అప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పే చేసే నాటికి నీ దగ్గర ఎంత ఉంటుంది, 72,000 ఉంటుంది. కానీ యాక్చువల్గా నువ్వు ఎంత పే చేయాలి అంటే, యాక్చువల్గా నువ్వు ఎంత ఎర్న్ చేసావు, 1,20,000 చేసావు, కానీ నీ దగ్గర ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పే చేసిన నాటికి 72,000 మిగిలింది. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైందంటే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెంట్ అంతా పే చేయాలి అంటే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెంట్ అంతే ఎర్న్ చేస్తే వర్కౌట్ కాదు, దానికంటే ఎక్కువ ఎర్న్ చేయాలి. ఎంత, ట్యాక్స్ అంతా. అప్పుడు ప్రీ ట్యాక్స్ అంత అమౌంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే ఎంత అంటే ఇప్పుడు 10 lakhsలో ఎంత పర్సెంటేజ్, 12, ఆ 12%కి 40% ట్యాక్స్ కూడా యాడ్ చేయి. అప్పుడు 1,20,000 డివైడెడ్ బై 1 - 0.40 అంటే ఎంత, 2 lakhs ఎర్న్ చేయాలి అంటాం. ఎక్కడున్నారు సార్ మీరు, 1,20,000 నేను కట్టాల్సింది, 2 lakhs ఎందుకు బాబు, ట్యాక్స్ అక్కడ చూడు, 2 lakhs ఎర్న్ చేసావా, 2 lakhsలో ఇంట్రెస్ట్ ఏం పే చేయలే, నీ దగ్గర ఎంత మిగిలింది 2 lakhs, దీనిలో 40% ట్యాక్స్ పోద్ది. హలో, అప్పుడు మిగిలింది ఎంత, 1,20,000 అంటే 2 lakhs ఎర్న్ చేస్తే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పే చేసే నాటికి నీ దగ్గర ఎంత ఉంది, 1,20,000. ఇది ప్రిఫరెన్స్తో ఉన్న రిస్క్ జోన్. ఓకే, సో ఫినాన్షియల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్, ఇట్ ఇండికేట్స్ financial break even point. It is the level of EBIT at which EPS under is 0. ఏది, ఫినాన్షియల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఇప్పుడు చెప్పండి. 4 అనాలిసిస్ నేర్చుకున్నారు కదా, ఒక క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఏది బెస్ట్ అని ఎలా చెప్తారు క్లయింట్కి అనుకోండి. EBIT EPS అనాలిసిస్ ప్రకారం ఏం చెప్తారు, రైట్, వెరీ గుడ్. EBIT మార్కెట్ ప్రైస్ అనాలిసిస్ ప్రకారం, ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అనాలిసిస్ ప్రకారం ముందు ఇండిఫరెన్స్ లెవెల్ EBIT క్యాల్కులేట్ చేసి తర్వాత క్లయింట్ని పిలుస్తావు, బాబు ఇట్రా ఎంత ఎర్న్ చేస్తావు అని అడుగుతావు. వాడు చెప్పేదాన్ని బట్టి నువ్వు క్యాల్కులేట్ చేసింది రెండింటిని కంపేర్ చేసిన తర్వాత డెసిషన్కి వస్తాం. ఫినాన్షియల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్లో మనం ఏమంటామంటే, సార్ ఈ ప్లాన్ మీకు బెస్టే, కానీ ఇది ఎప్పుడు మీకు బెస్ట్ అవుతుందో తెలుసా, మీరు ఇంత కమిటెడ్గా ఫ్యూచర్లో ఎర్న్ చేస్తాను అనుకున్నప్పుడే ఇందులో రండి, లేకపోతే రాదు. రిగెటింగ్, దిస్ ఈజ్ ద 4 అనాలిసిస్ టు చూస్ ఆప్టిమమ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. Thereafter you have theories. Theory means statement of fact which is based on. ఇది theories. థియరీ అంటే ఏంటి, ఒక థియరీ అంటే ఈ 4, ఇప్పుడు చెప్పండి 4 అనాలిసిస్లో ఎలా చూస్ చేయాలో అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు థియరీస్లో బెస్ట్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో నేర్పిస్తారు. హార్డ్లీ 15 minutes అంతే, ఇంకంత పెద్ద టాపిక్ ఏం కాదు ఇది. థియరీ దాదాపు థియరీ పార్టీ అడుగుతాడు, థియరీ కాబట్టి థియరీ అడుగుతాడు. ఓకే, అసలు ఇంతకీ థియరీ అంటే ఏంటి సార్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టన్ అజంప్షన్. లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినాలిటీ ఎకనామిక్స్లో నేర్చుకున్నారు కదా. ఒక పర్సన్ ఫస్ట్ యాపిల్ తింటే ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే వస్తుందో, సెకండ్ యాపిల్ వెంటనే తింటే అంత సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు, కాబట్టి ఫస్ట్ యాపిల్కి కట్టినంత అమౌంట్ సెకండ్ యాపిల్కి కట్టాడు. ఇది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినాలిటీ. హెచ్ఎస్ గాసన్ ఐ థింక్ 1770లోనే 1877లోనే ప్రూవ్ చేశాడు. అదే ఏదో ఒకటి లేరా హీరో, రైట్. అదే ఇంకా ఆర్కిమెడీస్ సూత్రం ఒకటి ఉంటుంది. ఆర్కిమెడీస్, ఒక ఫుల్గా ఉన్న టబ్బులో మీరు దిగితే దొర్లిన నీళ్లు నీ బరువుకి ఏమవుతాయి, ఈక్వల్ అవుతాయి అని. హలో, బట్ కండిషన్ అజంప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. ప్రతి థియరీ బేస్డ్ ఆన్ వాట్, సర్టన్ అజంప్షన్. సార్ యాపిలే ఎందుకు, వై కాంట్ వాటర్ మిలన్ అంటే నా దగ్గర అంత అవకాశం లేదు. అలాగే టబ్బులో దిగాలి, దూకకూడదు. దూకిందనుకో టబ్బు ఉండదు, వాటర్ ఉండవు. అప్పుడు నువ్వేం చెప్తావు, దూకొచ్చా, దూకకూడదు, ఏం చేయాలి, దిగాలి, ప్రశాంతంగా దిగాలి. సో ఎవ్రీ థియరీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్, certain assumption and condition. If you believe these assumptions, this theory executes. If you won't believe assumption, అసలు ఛాన్సే లేదు. సో కాబట్టి ఎవ్రీ థియరీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టన్ అజంప్షన్ అండ్ కండిషన్. సో థియరీ అంటే అర్థమైందా, థియరీ అంటే ఏంటి, ఒక ఫ్యాక్ట్, ఒక నిజం, యూనివర్సల్లీ ప్రూవ్డ్ బట్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టన్ అజంప్షన్. సార్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ థియరీస్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, ఆప్టిమమ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ని చూస్ చేసుకోవడం కోసం. మరి ఇంతసేపు అనాలిసిస్ నేర్చుకున్నాం కదా, అనాలిసిస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉందిగా, ఇప్పుడు అనాలిసిస్ ఏం అవసరం లేదు, సింగిల్ షాట్లో చూసి చెప్పవచ్చు అది బెస్ట్ అని. అది ఈ థియరీ గైడ్ చేస్తుంది. హలో, ఈ థియరీస్, దిస్ థియరీస్ బీన్ అంటే ఇది చూడండి, మహాత్మా గాంధీ ఆయనది ఒక థియరీ తెలుసు. మహాత్మా గాంధీ జీవితంలో గొప్పవాడు అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలని ఎవరో ఒకరు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి గాంధీని అడిగారంట. ఆయన మై ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ట్రూత్ అనే బుక్ రాశారు. ఈ బుక్లో గొప్పవాడు అవ్వాలంటే నిజం మాట్లాడాలంట. వింటున్నారా, అసలు ఎప్పుడు మాట్లాడారు మీరు, అసలుకి ఎవరన్నా అబద్ధం అప్పుడప్పుడు మాట్లాడతారు, మనం అసలు నిజం ఎప్పుడు మాట్లాడతాం మనకు కూడా తెలియదు. అసలు
మాట్లాడిన తర్వాత నిజం మాట్లాడి మనకు ఫండమెంటల్ డౌట్ వస్తుంది. నేను నిజం మాట్లాడానా? ఓకే, అయి ఉండొచ్చు, నాకు తెలిసి చెప్పే పేరు తప్ప. ఓకే, దట్ ఈజ్ Mahatma Gandhi autobiography, whereas Abdul Kalam also has its own theory. What that theory is? Wings of fire. Have a dream, man. నీ ముందు నీ గురించి ఒక కలగను. CMA కంప్లీట్ చేస్తావు, కారులో వెళ్తావు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఇలా సెల్యూట్ కొడతారని కళ వస్తే ఆ కళ నీ చేత చదివిస్తుంది. అసలు ముందు ఆ కళే రాకుండా నిద్రపోతా అంటే 24 గంటలు ఏమొస్తారా నీకు? ఓకే, అది డ్రీమ్ in such a way that dream in such a way that there should not other stupid dream will damage your actual dream. అసలు అలా కనగలను. అసలుకి CMA ఎట్టి వచ్చే సంవత్సరం ఈ పార్టీకి డాడీ మాట్లాడాలన్న అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి నాతో. మై సన్, కెన్ ఐ టాక్ టు యూ? నో డాడ్, నో, ఐఎమ్ టూ బిజీ, ఐ విల్ టాక్ టు యూ లేటర్. అరే అలా అంటే ఎంత బాగుంటుంది చెప్పు. అసలుకి ఆ సిచ్యువేషన్ నువ్వు డాడీకి ఇచ్చావు, ఆయన ఎంత ఆనందపడతా అంటే మా అబ్బాయి అది చూడు అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నా చెప్తుంటే. సరే ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు తెలుసు మీకు అది. కానీ అలా ఉంటేనే కదా. ఎస్ సార్ నో, అలా థాట్ ఉంటే కనీసం అలా కళ్ళు వచ్చిందనుకో ముందు మన లోపల నుంచి మనకే వాయిస్ వస్తుంది, ఎక్స్ట్రా ఆపు, ఇంకా ఆపండి. ఏంది డాడీ అసలు జరిగే పనులు ఇవన్నీ అంటే ఎందుకు కాదు? అరే ఎందుకు కాదు చెప్పు, ఎందుకు కాదు? దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వీ కాంట్ బిలీవ్ ఇట్. అంటే ఎక్కడో సినిమాలోనో వాటిలోనో జరిగింది అనుకో, ఒక అవి నమ్ముతాం. నిజంగా మన లైఫ్లో జరగాలంటే మాత్రం లోపల నుంచి ముందు మన వాయిస్ వస్తుంది తిట్టడం. వాపమ్మ నీకు అసలుకి అంటదా లేదా? ముందు మీరు మారితే అంతో కొంత అది వర్కౌట్ అవుతుంది, రైట్? ఇదేంటంటే ఇది శ్రీకృష్ణుడు చిటికినేళ్ళు ఎత్తిన గోవర్ధనగిరి తెలుసుంటుంది కదా, ఆ కొండ ఇది. నాకు ఎందుకో ఇది బెంగళూరులో ఇస్కాన్ టెంపుల్ దగ్గర ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంటే పట్టుకొచ్చేది. అంటే శ్రీకృష్ణుడు ఈ కొండను చిటికినేళ్ళు తెత్తాడంట. ఈయన కొండను చిటికినేళ్ళు తెత్తాడు. మరి టూ మచ్ కదా? ఎస్, టూ మచ్చే. ఎప్పుడు ఆ పిల్లవాడు దేవుడు కాదు పిల్లవాడని నువ్వు నమ్మినప్పుడు. ఆ లిఫ్ట్ చేసిన ఆ బాబు ఓ చిన్న బాబే, దేవుడు కాదు అని నమ్మావనుకో, అతను అలాంటి మిరాకిల్స్ ఎట్టి పరిస్థితిలో చేయలేడు. అసలు ఒక కొండను ఎలా ఎత్తారు? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ కదా? ఎస్ సార్, ఎస్ రైట్. కానీ అదే ఆ పిల్లవాడు దేవుడు అని నువ్వు నమ్మావనుకో, లిఫ్ట్ చేసినట్టు. కాబట్టి ఎవ్రీ థియరీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టన్ అసంప్షన్ అని. అంటే ముందు మీరు నమ్మితే ఈ థియరీ వర్కౌట్ అవుతాయి, లేకపోతే లేదు. ఇవన్నీ రకాలు, హౌ మెనీ టైప్స్? 4 types, 4 theories. నెట్ ఇన్కమ్, MM థియరీ, ట్రెడిషనల్ థియరీ. టెల్ మీ నెట్ ఇన్కమ్ థియరీ, నెట్ ఆపరేటింగ్, మొడిగ్లాని మిల్లర్, ట్రెడిషనల్ థియరీ. దీంట్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఇందులో రిలవెన్స్ థియరీస్, ఇర్రెలవెన్స్ థియరీస్ అని కూడా అడుగుతాడు. రిలవెన్స్ థియరీస్ అంటే ఏంటి సార్? చూడు, క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ని నేర్చుకుంటే ఒక కంపెనీ యొక్క మార్కెట్ వాల్యూని నువ్వు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలవు అని చెప్పేవన్నీ ఏ థియరీ కింద వస్తాయి? రిలవెన్స్ థియరీస్. అస్సలకి దానికి దీనికి సంబంధమే లేదు అన్నారనుకో, ఇర్రెలవెన్స్ థియరీస్. రిలవెన్స్ థియరీస్లో ఏమొస్తుందంటే నెట్ ఇన్కమ్ థియరీ వస్తుంది, అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ట్రెడిషనల్ థియరీ వస్తుంది. ఇర్రెలవెన్స్ థియరీ నెట్ ఆఫ్ అసలు దానికి దీనికి సంబంధం లేదని ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు. సో రిలవెన్స్, ఇర్రెలవెన్స్. ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో గుర్తుందా, క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో టైం వాల్యూ మనీని కన్సిడర్ చేస్తాయా లేదా అన్నట్లుగా ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తారంటే రిలవెన్స్ అడుగుతాడు, ఇర్రెలవెన్స్ అడుగుతారు. కానీ ఈ థియరీలన్నీ బేస్డ్ ఆన్ అజంప్షన్. నమ్మితే నమ్ము, లేకపోతే లేదు. 4 మార్క్స్ అడుగుతాడు అందులో. ఈ అజంప్షన్స్లో 4. దేర్ ఆర్, మార్కెట్కి వెళ్ళా, నాకు క్యాపిటల్ కావాలి, మార్కెట్కి వెళ్ళా. దేర్ ఆర్ 2 sources ఆఫ్ ఫండ్స్. ఎవడున్నాడు అక్కడ? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, డిబెంచర్ హోల్డర్స్. గుర్తుపెట్టుకో, KD ఈజ్ లెస్ దాన్ KE. ఈ టోటల్ క్యాపిటల్ ఫండ్ని రైజ్ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, రైజ్ చేసి బిజినెస్ చేస్తే కంపల్సరీ నాకు ప్రాఫిటే వస్తుంది, ఏం రాదు, లాస్ రాదు. అసలు లాస్ వస్తుందంటే నేను మార్కెట్కి వెళ్ళనుగా, సింపుల్ లాజిక్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 sources ఆఫ్ ఫండ్స్. ఈక్విటీ, డెప్ట్. దెర్ ఈస్ ఎ గ్యారంటీ ఆఫ్ వాట్? EBIT. Capital employed will remain constant. Cost of debt is less than cost of equity. Business risk remain constant. All the companies follows 100% dividend payout ratio. ఎందుకంటే రీటైనింగ్ ఎర్నింగ్స్ కూడా ఒక సోర్సు కాదు. Thereafter there was no tax. Company has what is that? Perpetual life. ఇవి అజంప్షన్స్. అజంప్షన్ చెప్పండి. కంపెనీ క్యాపిటల్ కావాలంటే ఏ సోర్స్ ఉండదు, ప్రిఫరెన్స్ చేసుకుంటుంది. ఈక్విటీ ఓన్లీ 2 sources కదా, ఈక్విటీ, డెప్ట్, నో ప్రిఫరెన్స్. KD is less than KE. There is a guarantee of EBIT. బాలు సార్, there is a guarantee of EBIT means what సార్? మీరు చూడు, CMA పాస్ అవుతారా, ఫెయిల్ అవుతారా? చూసారు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పారు. మరి వాడు డబ్బులు తెచ్చుకుంటే లాస్ వస్తుందా, ప్రాఫిట్ వస్తుందా? అది వాడికి కూడా ఏమొస్తుంది, ప్రాఫిట్ వస్తుంది. మీరు ఏమో సార్ ఏదో వాతావరణం
అన్నారు అనుకో, వాడికి కూడా అదే వాతావరణం. మీ కాన్ఫిడెంట్ ఏంటి, నేను పాస్ అన్నాను అనుకో, వాడికి కూడా ఏమొస్తుంది, ప్రాఫిటే వస్తుంది. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఇది రీజన్స్ ఎందుకు కాస్ట్ ఆఫ్ డెప్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. దెన్ బిజినెస్ రిస్క్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. దెర్ వాజ్ నో ట్యాక్సెస్, కంపెనీ హ్యాస్ పర్పెచువల్ లైఫ్. దీస్ ఆర్ ద అజంప్షన్స్. ఇవన్నీ మీ మెటీరియల్లో కూడా ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఒకసారి కన్సిడర్ చేశాను. రైట్. హలో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ వి విల్ గో విత్ వాట్ థియరీ, నెట్ ఇన్కమ్ థియరీ. ఈ థియరీ చెప్పిన ఆయన పేరు డేవిడ్ డ్యూరెంట్. ఆయన చెప్పిన దాన్ని ఫాలో అయిన ఆయన మా గురువు గారు విజయ్ మాల్యా గారు. దేశం అంతా అప్పులు చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ థియరీని బాగా వంట పట్టించుకున్నాడు ఆయన. ఏ థియరీ, నెట్ ఇన్కమ్ థియరీరా. ఎందుకంటే ఆయన చూడండి, ఇన్ని బ్యాంకుల్లోంచి లోన్ తీసుకున్నాడు ఆయన. 6,963 కోట్లు బ్యాంకుల్లోంచి అప్పు తీసుకున్నాడు. ఏ బ్యాంకులో అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 1,600 crores, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ 800 crores, ఐడిబిఐ 800 crores, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 650 crores, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా 550 crores, యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 430 crores, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 410 crores, యూకో బ్యాంక్ 320 crores, కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ 310 crores, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మైసూర్ 150 crores, ఫెడరల్ బ్యాంక్ 90 crores, పంజాబ్ సింధ్ బ్యాంక్ 60 crores, యాక్సిస్ బ్యాంక్ 50 crores, అదర్ బ్యాంక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆంధ్ర బ్యాంక్. అటు సైడ్ ఉందమ్మా. 630 ఉంది కదా, అది మందే, బ్రాడీపేటలో ఉన్న బ్యాంక్దే అది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్ని బ్యాంకుల్లో నుంచి ఆయన డెప్ట్ రైజ్ చేశాడంటే ఆయనకి బాగా అచ్చొచ్చిన థియరీ ఏంటంటే నెట్ ఇన్కమ్ థియరీ. ఓకే, ఇంతకీ ఈ థియరీ ఏంటంటే, ఎందుకు ఈ థియరీ ఇలా చెప్పొద్దంటే, నెట్ ఇన్కమ్ థియరీని సజెస్ట్ చేసింది డేవిడ్ డ్యూరెంట్. ఎవరు? డేవిడ్ డ్యూరెంట్. డేవిడ్ డ్యూరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, కంపెనీలో డెప్ట్ ఉంటుంది, ఈక్విటీ ఉంటుంది. లీస్ట్ కాస్ట్ ఫండ్ ఏంటి? డెప్ట్. ఒక కంపెనీ కానీ డెప్ట్ని కానీ డెప్ట్ని కానీ రైజ్ చేస్తే దాని ప్లేస్లో ఉన్న ఈక్విటీని రిడీమ్ చేస్తుంది కదా. సపోజ్ మీరు అనుకుందాం, ఈ క్లాస్ మొత్తంలో ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారనుకో, అవునా? సో వీళ్ళు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్సే, వీళ్ళు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్సే. వీళ్ళకి నేను 20% పే చేస్తా, వీళ్ళకి కూడా 20% పే చేస్తా. అంటే అగ్రిగేట్గా నాకు ఎంత ఛార్జ్ అయింది? 20. అంటే ఇదొక 20, ఇదొక 20, 40 ఛార్జ్ అయింది. కింద నాకు డెప్ట్ అనేవాళ్ళు వచ్చినారు, 10% అవైలబిలిటీ ఉంటారు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, నా కంపెనీ మార్కెట్ వాల్యూ పెంచాలి అంటే కేఓని ఏం చేయాలి? తగ్గించాలి. కేఓని తగ్గించేటప్పుడు నేనేమంటా అంటే, మీరు అందరూ బయటకు వెళ్ళిపోండి అంట. అవునా? అంటే ఎవరిని? 20% కలిగిన ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ని బయటికి వెళ్ళిపోమంటే 20% కాస్ట్ బయటకు వెళ్ళిపోతుందిగా. ఇప్పుడు కింద ఉన్న వాళ్ళని పైకి పిలిపిస్తా అంటే 10% కాస్ట్ వాళ్ళు వస్తారు. ఇంతకుముందు నాకు ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 40. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఎంత అయింది? 30. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక కంపెనీలో 400 lakhs ఈబీఐటీ ఎర్న్ చేస్తున్నారు. కేఓ ఇంతకుముందు 40%. ఇప్పుడు ఎంత ఏంటో చెప్పండి మార్కెట్ వాల్యూ? 40 lakhs డివైడెడ్ బై 40%. 40 lakhs డివైడ్, లేదా 40 తీసుకో అమ్మా, 40 డివైడెడ్ బై 40% అంటే 100 lakhs కదా. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, వీళ్ళందరూ బయటికి పంపించి వీళ్ళ ప్లేస్లో డెప్ట్ తీసుకొచ్చా. అప్పుడు నాకు 10 తగ్గిందిగా. ఇప్పుడు అదే 40 lakhs డివైడెడ్ బై 30 చేస్తే ఎంత? 130 lakhs. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఈ బిట్ని కూడా బయటికి వెళ్ళిపోండి, మీరు బయటికి వెళ్ళిపోండి అని వీళ్ళని కూడా పంపించారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎంత? 20% కదా. వీళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చారు, ఇంకొక 10 వచ్చారు అనుకో. ఈసారి కాస్ట్ 20కి వచ్చేసింది అనుకో. ఇప్పుడు ఏమైంటుంది? 200. దీన్ని బట్టి లాజిక్ ఏంటి ఆలోచించండి. ఓకే, దీన్ని బట్టి ప్రతి ఫినాన్షియల్ మేనేజర్ వాడు కంపెనీ వాల్యూని ఏం చేయాలనుకుంటాడు? ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటాడు. వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే కేఓ ఏమవ్వాలో అర్థమైంది. కేఓ డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే డెప్ట్తో రైజ్ చేయడం బెటరా, ఈక్విటీతో వెళ్ళడం బెటరా? డెప్ట్తో బెటర్. ఎందుకు డెప్ట్తో బెటర్? కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. అరెగెటింగ్ అంటే కంపెనీలో డెప్ట్ కానీ ఎంట్రీ అయితే ఈక్విటీ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే హై కాస్ట్ ఓరియంటెడ్ బయటికి వెళ్ళి లో కాస్ట్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీలోకి వస్తే ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. విత్ ఎఫెక్ట్ మార్కెట్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. కాబట్టి నువ్వు మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ని పెంచాలంటే గుర్తుపెట్టుకో, డెప్ట్తోనే ఎక్కువ ఫండ్ రైజ్ చేయి. అందుకోసం విజయ్ మాల్యా గారు అడ్డదిడ్డంగా అన్ని బ్యాంకుల నుంచి లోన్ తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే ఐ లైక్ విచ్ థియరీ? నెట్ ఇన్కమ్ థియరీ. సో ఈయన లాజిక్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ కంపెనీ మే డిక్రీజ్ ఇట్స్ కేఓ. హలో, by employing a company by raising a debt, company may reduce its KO and increases market value of firm by employing least cost fund called debt. Sir, బాలు సార్ చిన్న డౌట్. డెప్ట్ రైజ్ చేస్తున్నారు కదా, ఈక్విటీ షేర్స్కి రిస్క్ ఉండదా? హలో, ఈక్విటీ షేర్స్కి రిస్క్ ఉండదా? ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు? ఎందుకంటే మీరు అందరూ ఈక్విటీ షేర్స్ పంపించి డెప్ట్ తీసుకొస్తున్నాం, మరి వాళ్ళకి అందరూ హట్ అవుతారు కదా. నో, ఆర్ఓసి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాడు ఆయన. ఆర్ఓసి అంటే రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇంట్రెస్ట్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఏం చెప్తాం? మా డెప్ట్ ఫేవరబుల్ అన్ఫేవరబుల్ అడిగా గుర్తుందా? 15% రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్,
ఇంట్రెస్ట్ రేటు 12%. ఫేవరబుల్ అన్ఫేవరబులా? ఫేవరబుల్. ఎవరికి ఫేవరబుల్? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఫేవరబుల్ కదా. నువ్వేం చేస్తున్నావు? 15% దగ్గర 12% దగ్గర ఫండ్ రైజ్ చేస్తున్నావు డెప్ట్. హలో, ఇప్పుడు నువ్వు 15% ఎర్న్ చేస్తున్నావు అనుకో, 15లో నుంచి వాళ్ళకి 12 పే చేస్తావు, రిమైనింగ్ 3 మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఎవరికి ఇస్తావు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇస్తావు. అటువంటిప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి రిస్క్ ఎందుకు వస్తుంది? సో మీరు డెప్ట్ని ఎంత ఎక్కువ రైజ్ చేసినా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఏముండదు, రిస్క్ ఉండదు. కారణం ఏంటో తెలుసా? బికాజ్ ఆర్ఓసి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కాస్ట్. కాబట్టి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి రిస్క్ ఉండదు, డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి రిస్క్ ఉండదు. సార్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి ఎందుకు రిస్క్ ఉండదు సార్? అరే నాకు 12% పే చేస్తే చాలు అంట, వాడు ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నాడు? 15 ఎర్న్ చేస్తున్నాడు. అటువంటిప్పుడు ఎవరికి రిస్క్ ఉండదు? డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి రిస్క్ ఉండదు, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ రిస్క్ ఉండదు. అది ఈ ఫార్ములా చెప్పేది. దిస్ థియరీ వాస్, ఇక్కడ డెప్ట్ చీపెస్ట్ ఎందుకు అయింది చూడండి. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఈక్విటీ డివిడెండ్, బెనిఫిట్ ఆఫ్ వాట్? ట్యాక్స్, లో ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్, ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఉండడం కూడా. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, అకార్డింగ్ టు దిస్ అప్రోచ్ ఏ ఫర్మ్ కెన్ డిక్రీజ్ ఇట్స్ ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ బై ఇంక్రీజింగ్ proportionate of debt financing in its capital structure. So KD always less than KE. KE remain constant. కాబట్టి మీరు చూడండి, KE కాన్స్టెంటే, KE కాన్స్టెంటే, KD కాన్స్టెంటే. డెప్ట్ పెంచుకుంటూ పోయారనుకో మీరు కంపెనీలో, KO ఏమవుతూ వస్తుంది? డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. KO తగ్గుతూ వస్తే మార్కెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, నా దగ్గర 3 ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. కెన్ యూ టెల్ మీ విచ్ ప్లాన్ ఈస్ ద బెస్ట్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్? నువ్వేమ్మా, ఆమె 100% ఈక్విటీ, ఈ 50% ఈక్విటీ, 50% డెప్ట్, 90% డెప్ట్, 10% ఈక్విటీ. బెస్ట్ ఎవరు వీళ్ళు ముగ్గురులో? ఏంటి నీ దగ్గర ఉండే ప్రూఫ్ ఏంటి సార్? అదే బెస్ట్ అంతే. అది కాదు, ఈపీఐటీ ఈపీఎస్ చేయవా? చేయను. పోనీ మార్కెట్ ప్రైస్ అనాలిసిస్ చేయను. ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అవసరం లేదు. ఫినాన్షియల్ బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ ఛాన్సే లేదు. ఇదే డెప్ట్ బెస్ట్. విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో చెప్పావు కదా. అవును. లాజిక్ ఏంటి? లాజిక్ ఏంటంటే ఏ థియరీ సపోర్ట్తో మీరు మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఇదంతా? ఎలా, ఎందుకు చెప్పండి? ఏది బెస్ట్ అని ఎలా ప్రూవ్ చేయండి నాకు. ఎలా సార్? ఆ కంపెనీలో డెప్ట్ ఉంది కదా సార్, డెప్ట్ 90% ఉందంటే ఈక్విటీ ఎంత ఉంది? 10% ఉంది. అంటే కంపెనీలో 90% లీస్ట్ కాస్ట్తో వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ చేస్తున్నారు. తద్వారా ఆ కంపెనీలో KO ఎలా ఉండాలి? చాలా తక్కువలో ఉండాలి కదా. ఉంది. KO ఎప్పుడైతే తగ్గుద్దో మార్కెట్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ కంపెనీలో KO తగ్గడం వల్ల మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటుంది. కావాలంటే నేను ప్రూవ్ చేస్తాను అంటాడు ఆయన. ఆ ప్రూవ్ చేయడానికి ఆయన చెప్పిన ఫార్ములా ఏంటంటే, సిరం 4 ఆర్డర్ నెంబర్ 1, ఫస్ట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెప్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. హలో, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ వాట్? డెప్ట్. తర్వాత మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఈ రెండు యాడ్ చేసాం అనుకో, ఏవేవి? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెప్ట్ ప్లస్ ఫస్ట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెప్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయి, ప్లస్ దీనికి ఏం చేయి? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అంటే ఫస్ట్ నువ్వు మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెప్ట్ చేయాలి, తర్వాత మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు KO క్యాల్కులేట్ చేయి. KO ఎలా వస్తుందంటే EBIT డివైడెడ్ బై మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్. ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తే ఒక కంపెనీ డెప్ట్ని రైజ్ చేయడం వల్ల KO ఏమైపోతుంది? అమాంతం పడిపోయి మార్కెట్ వాల్యూ అమాంతం ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. కాబట్టి డెప్ట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. ఇది ఇన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఫస్ట్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెప్ట్, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ రెండు యాడ్ చేయి, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ EBIT డివైడెడ్ బై KO చేయి. 4 డేటా. క్లయింట్ బిల్ బయట వెయిట్ చేస్తున్నాడు, ఒకసారి లోపలికి రాని. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా డెప్ట్ బెస్ట్ అని. నువ్వు డేటా ఇచ్చాను అసలు మాట్లాడు. అప్పుడు వాడు అడుగుతాడు, సార్ డెప్ట్ వల్ల ఈక్విటీ షేర్స్ రిస్క్ ఉండదా? ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు సార్? రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కాస్ట్ టు బి పెయిడ్ టు ద డిబెంచర్ హోల్డర్స్. పోనీ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ రిస్క్ ఉండదా? ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు? డెప్ట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అగైన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కాస్ట్ టు బి పెయిడ్. అటువంటిప్పుడు వాడికి రిస్క్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? నేను చెప్పిన ఐడియా మీకు కనెక్ట్ అయితే తర్వాత మీరు వెళ్ళి చదవండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు ఏంటి, ఒక్కసారి మిమ్మల్ని స్పార్క్ చేయడం అంతే. ఓహో ఇది కాన్సెప్ట్. ఏదైనా నేను చెప్పిన ఒకటి నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్తో నేను ఏ సమస్యను సాల్వ్ చేయగలను, ఇది టార్గెట్ అంతే. నాకు ఇది వచ్చు, ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చు, తొక్కలో క్వశ్చన్ తీసి పక్కన పెట్టు. నేర్చుకున్నావు కదా, దీనివల్ల ఏంట్రా బెనిఫిట్ అడుగు అంతే. దీంతో నాకు బెనిఫిట్ ఉందని నువ్వు ఆలోచించావా? అరే నువ్వు CMA CF ఫెయిల్ అయినా బతుకుతావు. నేను చెప్తున్నా, ఎందుకంటే సర్టిఫికేట్ ఆర్ జస్ట్ డిస్క్లోజబుల్స్, నాలెడ్జ్ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ థింగ్. మహా అయితే CMA పాస్ అవుతావు, ఏం మెడకేసుకొని తగులుకొని తిరుగుతావు బడిపేటలో. నీ దగ్గరకు వచ్చినవాడికి 2 నిమిషాలు జడ్జ్ చేస్తాడు నీకు విషయం ఉందా లేదా అని. ఆర్ గెటింగ్ 2 minutes అయిపోద్ది అంతే.
థర్డ్ మినిట్కి ఏదైనా నువ్వు CMA యాక్చువల్లీ నార్మల్ అన్నావు అనుకో, తలుపేసుకొని కథాకళ అప్పుడు. కాబట్టి సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోండి. డేవిడ్ డ్యూరెంట్ ఏ థియరీ చెప్పాడు, దీని ప్రకారం డెప్ట్ బెస్ట్ ఎలా అయింది, అయిపోయింది. అక్కడితో ఏముంది దాంట్లో. ఒక 20 రూపీస్ నోట్బుక్ తీసుకున్నా, ఇప్పుడు చెప్పిన క్లాస్ మొత్తం నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసినా క్లియర్. దీంట్లో పాస్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి విషయం ఏముంది, పాసే కన్ఫామ్గా. సబ్జెక్ట్ తెలుసు. ఒక్కవేళ పరిస్థితి ఉపయోగించకుండా హెల్త్ ప్రాబ్లం రాయకుండా ఏదో నెగిటివ్ అయ్యామనుకో, కొంపలేం అంటుకు బాబాకు. ఈ నాలెడ్జ్ నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. మహా అయితే టైం పట్టుది అంతే. సర్టిఫికేట్ ఉన్నోడికి ఫస్ట్ కాల్ వస్తుంది, సబ్జెక్ట్ ఉన్నోడికి సెకండ్ కాల్లో తెలిసిపోద్ది. కానీ ఫస్ట్ కాల్ వచ్చినోడు ఫస్ట్లోనే వెళ్ళిపోతాడు సబ్జెక్ట్ లేకపోతే. వర్షం ఉందనుకో ఉంటాం. అది సబ్జెక్ట్ని అనలైజ్ చేయడం తెలుసుకోండి. దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? రైట్. థియరీ ఎవరు చెప్పారు? ఫస్ట్ థియరీ డేవిడ్ డ్యూరెంట్. నెక్స్ట్ థియరీ ఆల్సో సజెస్టెడ్ బై డేవిడ్ డ్యూరెంట్, నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ థియరీ. ఈయన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, ఒక కంపెనీ డెప్ట్ ఈక్విటీ మిక్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, జాగ్రత్తగా వినండి, డెప్ట్ ఈక్విటీ మిక్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అంటే డెప్ట్ని పెంచుకున్న ఈక్విటీని రెడ్యూస్ చేసుకున్న, ఈక్విటీని పెంచుకొని డెప్ట్ రెడ్యూస్ చేసిన, కేఓ రిమైన్ ఏమవుద్ది? కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. వెన్ కేఓ రిమైన్ కాన్స్టెంట్, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ ఆల్సో రిమైన్ కాన్స్టెంట్. సార్ వై సార్? సింపుల్ బాలు సార్, ఇందాకేదో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారుగా. అవును, ఇప్పుడు వీళ్ళొక 20, వీళ్ళొక 20, ఈ 20ని ఏం చేశారు మీరు? బయటకు పంపించారు. అంటే 20 కాస్ట్ బయటికి వెళ్ళింది, కింద నుంచి ఇంకో 10ని తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళ కాస్ట్ ఎంత? 10. వాళ్ళు 20 బయటికి వెళ్ళి 10 రావడం వల్ల ఇక్కడ 10 కదా, నీకు సేవ్ అయింది ఎంత? 10. కానీ డెప్ట్ రావడం వల్ల ఈక్విటీ షోల్స్కి ఏమవుద్ది? రిస్క్ పెరుగుద్ది. వీళ్ళు మాకు రిస్క్ పెరిగింది, అడిషనల్గా 10 ఉంటే ఉంటాం, లేకపోతే ఉండం అంటారు. అంటే వీళ్ళ కాస్ట్ ఎంత పెరిగింది? 10 పెరిగింది. నీకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఎంత? 10. ఇక్కడ పెరిగిన డిసడ్వాంటేజ్ ఎంత? 10 ఏమవుద్ది? సెట్ ఆఫ్ అయిపోయి. సెట్ ఆఫ్ అయిపోవడం వల్ల కేఓ ఏమవుద్ది? కాన్స్టెంట్ అయింది. కేఓ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూ. సో అకార్డింగ్ టు net operating income theory, this theory was proposed by David Durant. According to this theory, debt equity mix of the company does not change KO and market value of firm, the market value of firm, because the advantage of debt would be exactly set off with what? Risk element of equity shareholders, with effect KO remain constant, market value remain constant. Debt is not best, debt is not worst, debt is just finance. అంటే ఇంతకీ 3 ప్లాన్లు చెప్పండి. ముగ్గురు లేనమ్మా, ఈ ముగ్గురులో ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎవరు చెప్పండి? ఇప్పుడు 90 అనగా చంప బగులు తీశారు. నెట్ ఇన్కమ్ థియరీలో కాదు ఉండేది. ఎక్కడున్నావు? నెట్ ఆపరేట్. అవి 90% డెప్ట్, 10% ఏమి ఈక్విటీ. ఇవి 50% డెప్ట్, 50% ఈక్విటీ. ఇవి 90% డెప్ట్, 10%. అర్థమైందా? 90% ఈక్విటీ, 10% డెప్ట్. 50% ఈక్విటీ, 50% డెప్ట్. 90% డెప్ట్, 10% ఈక్విటీ. ఇప్పుడు చెప్పండి బెస్ట్ ఏది? 50% ఈక్విటీ. డేవిడ్ డ్యూరెంట్ చచ్చిపోయాడు కాబట్టి సరిపోయింది. ఇక్కడ రక్తం కక్కుని చచ్చిపోతాడు అసలు. అరే ఇప్పుడే కదా చెప్పాను, ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను కదా, అదే సమస్య. ఇప్పుడు తమిళ్లో చెప్తా చూడు. ఓకే, నెట్ ఆపరేటింగ్, ఆ మూడిట్లో ఏది బెస్ట్ చెప్పండి? ఏదైనా ఒకటే కదా సార్. సార్ ఎందుకు సార్ అందులో డెప్ట్ తక్కువ ఉంది కదా సార్? అరే డెప్ట్ తక్కువ ఉంటే ఇప్పుడు అందులో 90% ఈక్విటీ ఉందనుకో, అవునా? డెప్ట్ ద్వారా అడ్వాంటేజ్ అక్కడ తక్కువ ఉంటుంది, కానీ కేఈ కూడా తక్కువే పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే రిస్క్ చాలా తక్కువ. అంటే అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డెప్ట్ వుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ సెట్ ఆఫ్ విత్ వాట్? రిస్క్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్. ఇదే కదా ఆయన చెప్పేది. ఇక్కడ 50% డెప్ట్ ఉంటే కేఈ కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటుంది. 90% డెప్ట్ దగ్గర ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది కేఈ. ఆ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డెప్ట్ వుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ సెట్ ఆఫ్ విత్ వాట్? రిస్క్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఈ మూడిట్లో ఏ ప్లాన్ బెస్ట్? ఏదైనా ఒకటే. సార్ నాకు డెప్ట్ దొరకలేదురా అన్న ఎవరైనా వచ్చారనుకో, సార్ నాకు డెప్ట్ దొరకలేదు సార్, కంగారు పడవు, చావుకు. మూడిట్లో ఏదైనా ఒకటే. సార్ నెట్ ఇన్కమ్ థియరీ అలా చెప్పారు కదా సార్, అది అజంప్షనే. ఎందుకు సార్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి రిస్క్ ఎందుకు పెరగదు అంటే అట్లుగా సార్. డేవిడ్ డ్యూరెంట్ ఏం థియరీ చెప్పాడంటే సార్, డెప్ట్ బెస్ట్ అని చెప్పాడు సార్. డెప్ట్ రావడం వల్ల ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఏం రాదు? రిస్క్ రాదు. హూ టోల్డ్ యూ దట్ అన్నాడు. ఎవడరా చెప్పింది అన్నాడు, అంతే. అవునా? హూ టోల్డ్ యూ దట్ అని నెట్ ఇన్కమ్ థియరీని చెప్పిన ఆ థియరీకి క్వశ్చన్ యాడ్ చేసుకోండి, మీకు నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ వచ్చేస్తుంది. కానీ విషయం ఏంటంటే 2 థియరీలు ఎవరు చెప్పారు? అవసరం. డేవిడ్ డ్యూరెంట్ చెప్పాడు. ఆయనే చెప్పాడు. ఎవరు చెప్పాడని ఆయన అనుకున్నాడు, ఆయనే థియరీ చెప్పాడు. ఓకే, హూ టోల్డ్ యూ దట్? వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ హూ టోల్డ్ యూ దట్? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి రిస్క్ లేదని ఎవడరా చెప్పింది?
డెప్ట్ రైజ్ చేస్తే రిస్క్ ఉంది ఎవరికి? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి. అటువంటిప్పుడు ఏమీ కాదు కదా సార్, అదే కదా నేను చెప్పేది, ఏమీ కాదు. డెప్ట్ ద్వారా వచ్చే అడ్వాంటేజ్, ఈక్విటీ ద్వారా వచ్చే డిసడ్వాంటేజ్ రెండు ఏమవుతాయి? సెట్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. విత్ ఎఫెక్ట్ KO విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్, మార్కెట్ వాల్యూ ఫర్మ్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. డెప్ట్ ఈజ్ నాట్ బెస్ట్, డెప్ట్ ఈజ్ నాట్ వర్స్ట్, డెప్ట్ ఈజ్ జస్ట్ ఫైనాన్స్. ఈక్విటీ షేర్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందులో అయితే డెప్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందో అందులో ఏం ఎక్కువ ఉంటుంది? రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎవరికి? ఈక్విటీ షేర్స్. అందులో KE ఎలా ఉంటుంది? ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ప్రూవ్ చేయాలంటే డెప్ట్ పెరిగే కొద్దీ KO మార్కెట్ వాల్యూ ఫర్మ్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్, బట్ KE ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెప్ట్ ఫార్ములా తెలుసుకోవాలి. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెప్ట్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ డివైడెడ్ బై KD. ఇందాక మనం అదేగా ప్రూవ్ చేసింది. ఇంట్రెస్ట్ రేట్, ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై KD తీసుకున్నాం అనుకో, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెప్ట్ వస్తుంది. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ కావాలంటే ఎర్నింగ్ అవైలబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై KE చేస్తే మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ వస్తుంది. ఆర్ యు గెటింగ్? ఇప్పుడు ఈయన లాజిక్ ఏంటంటే డెప్ట్ రావడం వల్ల KO రిమైన్ కాన్స్టెంట్ అవుద్ది కాబట్టి KE పెరుగుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి. KE ఫార్ములా ఏంటి? ఎర్నింగ్ అవైలబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. హలో, ఇప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ కావాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? KE పెరుగుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి. దానికి స్ట్రాటజీ ఏంటంటే KO ఎలాగో కాన్స్టెంట్ కదా, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే EBIT డివైడెడ్ బై KO చేస్తే ఏమొస్తుంది? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ వస్తుంది. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్లో నుంచి మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెప్ట్ డిడక్ట్ చేసాం అనుకో, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ వస్తుంది. ఎర్నింగ్ అవైలబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్లో నుంచి ఇంట్రెస్ట్ డిడక్ట్ చేస్తే, సారీ, EBITలో నుంచి ఇంట్రెస్ట్ డిడక్ట్ చేస్తే ఎర్నింగ్ అవైలబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ వస్తుంది. డివైడెడ్ బై మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ చేస్తే ఏమొస్తుంది? KE వస్తుంది. ఈ KE గురించి తెలుసుకుంటే చాలు, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. ఎందులో డెప్ట్ తక్కువ ఉందనుకో అక్కడ KE కూడా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందులో అయితే డెప్ట్ ఎక్కువ ఉందనుకో KE కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీని అడ్వాంటేజ్, దీని యొక్క డిసడ్వాంటేజ్ రెండు ఏమవుతాయి? సెట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఒక ఆమె క్లాస్లో ఫాస్ట్గా రాస్తుంది, నోట్స్ రాసేసిన తర్వాత పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటుంది. సెట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయినట్టేగా. ఫాస్ట్గా రాసావు, ఏ లాభం? వేస్ట్. రాసేసి పక్కన వాళ్ళతో కబుర్లు పెట్టుకుంటుంది. ఇంకొక ఆమె చాలా స్లోగా రాస్తుంది, మాట్లాడుతూ రాస్తుంది. ఆమె అంటే 5 నిమిషాలు రాయాల్సింది ఒక 10 నిమిషాలు క్వశ్చన్ ఇచ్చావు అనుకో 5 నిమిషాలు రాస్తుంది, రాసి ఇంకొక 5 నిమిషాలు కబుర్లు పెట్టుకుంటుంది. మొత్తం మీద 10 నిమిషాలు. ఫాస్ట్గా రాసింది ఏమైంది? సెట్ ఆఫ్ అయిపోయిందిగా. ఇంకొక ఆమె 10 నిమిషాలు రాస్తుంది, చాలా స్లోగా రాస్తుంది, పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంది. ఇది కూడా సెట్ ఆఫ్ ఎఫెక్టేగా. బెస్ట్ ఎప్పుడు? 5 మినిట్స్లో రాసి ఆ 5 మినిట్స్లో పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ చదివితే అప్పుడు ర్యాంక్ వస్తుంది. సార్ నేను ఫాస్ట్గా రాసేసాను, సెట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్. అవునా? సర్లే, జెరాక్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు నువ్వు రెండే ఆల్టర్నేటివ్. నేను క్లాస్లో చెప్తుంటా, బాలు సార్ క్లాస్లో మాట్లాడుకుంటూ విన్నావా? రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత అందరితో మాట్లాడతావు. దారిలో బేడగేట్రా రిజల్ట్స్ వచ్చే తెలుసు CMAవి అడగవా నన్ను? ఏం అడగాలి సార్? CMA రిజల్ట్స్ వచ్చారా నన్ను అడుగు. నువ్వు పాస్ అయ్యని అడగవు నన్ను? అడుగు మీ ఏమయ్యా రిజల్ట్స్? నేను తర్వాత చెప్తాను, ముందు నువ్వు నన్ను అడిగితే అప్పుడు చెప్తా. వెళ్ళేవాడిని, వచ్చేవాడిని, ఇంటికి పాలు పోసేవాడి దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ తీసేవాడిని అందరిని పిలిచి మాట్లాడతాం. ఎందుకంటే క్లాస్లో మాట్లాడలే, చాలా జాగ్రత్త చదువుకున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు మాట్లాడతా. నువ్వు మాట్లాడొద్దన్నా కూడా మాట్లాడతా, నేను మాట్లాడతాను అంతే. అవునా? ఎందుకంటే పాస్ అయ్యాను కాబట్టి. ఇక్కడ నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు అనుకో, రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత పిలుస్తారు. వాడి బిల్లు ఇంట్లో నుంచి ఉన్నాడు, ఏమైందిరా అది అంటే యాక్చువల్గా అప్పుడు ఏమైందంటే అమ్మా, నార్మలీ మీకు ఒకే ఒక ఛాన్స్, ఒక్క దగ్గరే మాట్లాడాలి, వేరే ఆల్టర్నేట్ లేదు మీకు. ఇక్కడ మాట్లాడతావా, అక్కడ మాట్లాడతావా? అవునా? నువ్వు ఇక్కడ మాట్లాడకుండా విన్నావు అనుకో, బయట మాట్లాడతావు, నీ గురించి మాట్లాడుకుంటారు. ఓకే, ఏం ఎఫెక్ట్ ఇది? సెట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్. గాట్ ద పాయింట్? రైట్. ఇదంతా ఏం లేదు, జస్ట్ మన ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో కనిపించేవి కదమ్మా. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ నెట్ ఇన్కమ్ థియరీ, డేవిడ్ డ్యూరెంట్స్. అనదర్ వన్ ఈజ్ ట్రెడిషనల్ థియరీ. దిస్ ట్రెడిషనల్ థియరీ ప్రూవ్డ్ బై ఇజ్రో సోలమన్. ఆయన ఎంట్రుకలు పోయే కానీ బాగానే ఉంటాడు పర్సన్. ఓకే, హిస్ నేమ్ ఈజ్ ఇజ్రో సోలమన్. దిస్ మ్యాన్ ప్రూవ్డ్ వాట్ థియరీ? నెట్ ఇన్కమ్ థియరీ, నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్. ఈయన లాజిక్ చూడండి. ఈయన ఏమంటాడంటే డేవిడ్ డ్యూరెంట్ థియరీ చెప్పిన 2 థియరీస్లో ఉన్న లిమిటేషన్స్ని ఈయన రెక్టిఫై చేశాడు. ఈయన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే
నో, ఒక కంపెనీ డెప్ట్ రైజ్ చేయడం వల్ల ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ పెరుగుతుంది, బట్ అప్ టు సర్టన్ లిమిట్. దేర్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ టు రైజ్ డెప్ట్ దెర్ ఇస్ అ రిస్క్ టు హూమ్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. విత్ ఎఫెక్ట్ కేఈ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, కేడీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, టోటల్ కేఓ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది. కాబట్టి డెప్ట్ ఈస్ బెస్ట్ అప్ టు సర్టన్ లెవెల్. ఓకే, మళ్ళీ చెప్పండి. డెప్ట్ ఏ కంపెనీ మే రెడ్యూస్ వాట్ ఇస్ ఇట్, కేఓ, అండ్ ఇంక్రీజ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ by employing least cost fund called what, debt, but up to certain level. Beyond that దాని తర్వాత కానీ డెప్ట్ రైజ్ చేస్తే డెప్ట్ రిస్కియస్ట్ అయిపోద్ది. ఎవరికి, ఈక్విటీ షేర్స్. విత్ ఎఫెక్ట్ కేఈ పెరిగిపోద్ది, డెప్ట్ కాస్ట్లీయెస్ట్ అయిపోద్ది, కేడీ కూడా పెరిగిపోద్ది. ఒక స్థాయి తర్వాత కేఈ పెరిగి కేడీ పెరిగి విత్ ఎఫెక్ట్ కేఓ ఏమవుద్ది, ఇంక్రీజ్ అయితే మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ డిక్రీజ్ అయిపోద్ది. దస్ డెప్ట్ ఈస్ బెస్ట్ అప్ టు సర్టన్ లెవెల్. దేర్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ బికమ్ కాస్ట్లీయెస్ట్, రిస్కియెస్ట్, ఫైనలీ టర్న్స్ వర్స్ట్. కాబట్టి డెప్ట్ని రైజు చేసుకో ఎప్పటిదాకా, సర్టన్ లెవెల్. చిన్నప్పుడు స్కూల్లో రబ్బర్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ నోటికి వేసుకొని ఇటు గట్టిగా లాక్కునేవాళ్ళం. అప్పుడు ఏం చెప్పేది మా అమ్మమ్మ, రే లాకరా తెగుద్ది అనేది. మీకు అలవాటు లేదేమో, నాకైతే అలవాటు ఉంది. అది లాగేవాళ్ళ తెగుద్ది అంటే లాగొచ్చని కదా, లాగొచ్చు ఎప్పటిదాకా, తెగేదాకా లాగకూడదు. మా అమ్మమ్మ ఇండైరెక్ట్గా చెప్పింది ట్రెడిషనల్ థియరీ. ఓహో, నాకు అర్థం కాల. అంటే డెప్ట్ తెచ్చుకోమని చెప్పినట్టే కదా, అంటే లాగొచ్చు ఎప్పటిదాకా, తెగేదాకా. మరీ లాగేవనుకో ఇంత అయ్యేది అప్పుడప్పుడు నాకు. దీన్ని బట్టి ఏంటి, తెచ్చుకోవచ్చు, దానికి ఏముంటుంది, సర్టన్ లిమిట్. సో డెప్ట్ ఆల్సో మేక్స్ ద సేమ్ లాజిక్. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? సో వై, బికాస్ ఆఫ్టర్ సర్టన్ లెవెల్ the debt, because of debt the risk element of equity shareholders what happen, increases. With effect KO increases, KD increases, with effect market value of firm decreases. రీసెంట్గా ఏదో ఒక మూవీలో హీరో గారు ఏదో చెప్తారు, పులితో ఫోటో తీసుకో అంటే పులి ప్లేస్లో డెప్ట్ అనుకో, నీకు తీరి గుర్తొస్తుంది చూడు. కావాలంటే ఆ పులితో నువ్వు ఫోటో తీసుకోవచ్చు, కానీ మరీ కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా చేసావనుకో నిన్ను ఏదో పనిష్ చేస్తుందని ఏదో చెప్తారు, బింగేస్తుందా ఆ సంథింగ్. అంటే డెప్ట్ తెచ్చుకోవచ్చా, తెచ్చుకోకూడదా, తెచ్చుకోవచ్చు. ఎంతవరకు, అప్ టు సర్టన్ లెవెల్. దిస్ ఈస్ హిస్ థియరీ. హీ ప్రూవ్డ్. చూడండి, అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ ఏ కంపెనీ కెన్ రెడ్యూస్ ఇట్స్ ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ by employing least cost fund called debt up to certain level or point. Thereafter additionally rising of debt not only creates risk to whom, equity shareholders, but also to debenture holders. With effect KE, KD, KO increases and market value of firm decreases. That debt is best up to certain level. ఒక్క స్థాయి వరకే డెప్ట్ తెచ్చుకోండి అనేది ఆర్గ్యుమెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, వీడు డెప్ట్ తెచ్చుకున్నాడు అప్ టు హియర్, ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటే కేడీ ఆల్సో రిమైన్ కాన్స్టెంట్, కేఈ ఆల్సో రిమైన్ కాన్స్టెంట్. విత్ ఎఫెక్ట్ కేఓ ఏమైంది, డిక్రీజ్ అయింది. ఈ స్థాయి తర్వాత మీరు డెప్ట్ రైజ్ చేస్తే డెప్ట్ వల్ల కేఈ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఒక స్థాయి తర్వాత కేడీ ఇంక్రీజ్ అయింది, విత్ ఎఫెక్ట్ కేఓ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో డెప్ట్ ఈస్ బెస్ట్ అప్ టు సర్టన్ లెవెల్ వేర్ debenture holders, equity shareholders will remain, what is that? Constant. This is the theory of which theory? Traditional theory. Thereafter, this is nothing but, thereafter, this is not relevant to you. Thereafter, we have one more theory, is called, what is that? MM theory. మీకు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ వచ్చేది ఈ థియరీలోనే, కొద్దిగా అటెన్షన్ పే చేయండి, మీకు అసలు కన్ఫ్యూజనే రాదు. See, that next theory is Modigliani Miller. These are the young boys. He is a Franco Modigliani and Merton H. Miller. See, Modigliani Miller theory. ఏమిటి థియరీ? మీకు రెగ్యులర్గా క్లాస్ రూమ్లో చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ వేరు, ఇప్పుడు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పాస్ అయిపోవాలి. అర్థమైందా? పాస్ అవ్వాలంటే కాన్సెప్ట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మర్చిపోకూడదు. ఈసారి నేను మీకు క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడే ముందుగా తీసుకున్న ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే, వీళ్ళు దీంట్లో ఉన్న లాజిక్ని పట్టుకోగలగాలి. దీన్ని మీరు హోల్డ్ చేశారంటే తర్వాత వెళ్ళి చదివితే మీకు అదేమవ్వాలి, ఓహో కనెక్ట్ అయిపోవాలి. ఆ లాజిక్ని అనలైజ్ చేయండి. బికాజ్ విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ స్పాన్ 16 అవర్స్లో చెప్పే క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ కనీసం 60 minutes కూడా లేకుండా చెప్పాలంటే
యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. బట్ మీకు మొత్తం రీచ్ అవ్వాలి సబ్జెక్ట్. ఓహో దీని పర్పస్ ఇదన్నమాట అని తెలిస్తే సరిపోతుంది. వన్స్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్ వన్ దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, మొడిగ్లాని మిల్లర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే సింపుల్ లాజిక్ చూడండి. మొడిగ్లాని మిల్లర్ ప్రాక్టికలీ ప్రూవ్డ్ విచ్ థియరీ? మొడిగ్లాని మిల్లర్ కాదమ్మా, మొడిగ్లాని మిల్లర్ మొడిగ్లాని కదరా, మొడిగ్లాని మిల్లర్. మీరు ఇందులో కాన్సెప్ట్ ఏనండి. మొడిగ్లాని ఎంఎం థియరీ ప్రాక్టికలీ ప్రూవ్స్ విచ్ థియరీ? నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ థియరీ. ప్రాక్టికలీ నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ థియరీని ఏం ప్రూవ్ చేస్తారు? ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్రూవ్ చేశారు కదా. అంటే చూడండి, నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ థియరీలో డెప్ట్ రావడం వల్ల డెప్ట్ ద్వారా వచ్చే అడ్వాంటేజ్ కేఈ ద్వారా వచ్చే డిసడ్వాంటేజ్ వల్ల ఏమైపోద్ది? సెట్ ఆఫ్ అయిపోయి విత్ ఎఫెక్ట్ కేఓ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్ కదా. ఇప్పుడు లాజిక్ ఇలా ఆలోచించండి. ఈ రెండు ఫర్మ్స్ ఉన్నాయి అనుకో. ఒక కంపెనీలో ఇది అన్లివర్డ్. అన్లివర్డ్ అంటే 100% ఈక్విటీతో రన్ అవుతుంది. ఇంకొకటి లివర్డ్, ఇది డెప్ట్ ప్లస్ ఈక్విటీ కదా. ఇప్పుడు నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారం ఇందులో ఉన్న కేఈతో పోల్చుకుంటే ఇందులో ఉన్న కేఈ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఎందుకు? ఇక్కడ డెప్ట్ ఉంది. హలో, ఇక్కడ నీకు డెప్ట్ ద్వారా అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది కదా. ఈ అడ్వాంటేజ్ మొత్తాన్ని కేఈ ఏమవుద్ది? ఎక్కువ ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే రిస్క్ ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి. అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డెప్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ బోత్ విల్ గెట్ వాట్? సెట్ ఆఫ్ విత్ ఎఫెక్ట్. ఇక్కడ కేఓ అలాగే ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా కేఓ అలాగే ఉంటుంది. కేఓ అలాగే ఉండడం వల్ల మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ కూడా సేమ్గా ఉంటాయి. ఏ థియరీ చెప్పింది? నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ థియరీ. ఈ థియరీని మొడిగ్లాని మిల్లర్ మళ్ళీ ప్రూవ్ చేశారు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఓకే, ఐఎమ్ ప్రూవింగ్ ఎట్ దిస్ థియరీ అగైన్. ఈయన లాజిక్ ఏంటంటే దిస్ బోత్ ద థియరీస్ ఆర్ మొడిగ్లాని మిల్లర్ ప్రాక్టికలీ ప్రూవ్డ్ నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ థియరీ. ఈ రెండు కూడా సేమ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మొడిగ్లాని మిల్లర్ ఏం చెప్తాడంటే నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ థియరీ ఏదైతే ఉందో అది కాన్సెప్చువల్. వాట్ ఇస్ దట్? కాన్సెప్చువల్, జస్ట్ డెఫినిషనల్. ఒక డెఫినేషన్ లాంటిది, ఒక కాన్సెప్ట్ లాంటిది. కానీ ఇన్వెస్టార్ యొక్క బిహేవియర్ని అది పరిగణలోకి తీసుకోదు అన్నాడు. వాట్ ఇస్ దట్? ఇన్వెస్టార్ బిహేవియర్ని పరిగణలోకి తీసుకోదు. బిహేవియర్ ఎందుకు పరిగణలో తీసుకోపోవడం అంటే ఏంటి అంటే మొడిగ్లాని నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ థియరీ చెప్పింది 1953లో చెప్పారు ఈ థియరీని. ఎంఎం ఇదే థియరీని 1991లో మళ్ళీ ప్రూవ్ చేశాడు ఆయన. ఇప్పుడు చూడు 1953 నుంచి 1991కి వచ్చే లోపలికి టైం స్పాన్ చాలా పెరిగిందిగా. ఇక్కడికి ఏమొచ్చిందంటే స్టాక్ మార్కెట్ అనేది వచ్చేసింది. వాట్ ఇస్ దట్? స్టాక్ మార్కెట్ వచ్చింది. ఇన్వెస్టార్ బిహేవియర్ మారిపోయింది. ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ డెవలప్ అయింది. ఎస్ఆర్నో? ఇన్వెస్టార్ రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం మొదలు పెడతాడు. వాడికి ఉన్న దాంట్లోనే బెస్ట్ రిటర్న్ కావాలి. ఈ సిచ్యువేషన్లన్నీ ఉన్నప్పుడు 1990 అరౌండ్లో నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ థియరీని నేను ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేశాడు. ఏమని ప్రూవ్ చేశాడు అంటే విత్ బిహేవియర్ ఆఫ్ హూమ్? ఇన్వెస్టార్. ఇప్పుడు నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ థియరీ ఏది? కాన్సెప్చువల్, డెఫినిషనల్. బట్ ఇన్వెస్టార్ బిహేవియర్ని ఏం చేస్తుంది? ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. బట్ ఇది మార్కెట్ వాల్యూ రెండింటికి సేమ్ అవడానికి కారణం ఏంటి? సెట్ ఆఫ్ ఎఫెక్టేగా. హలో, అంటే డెప్ట్ ద్వారా వచ్చే అడ్వాంటేజ్ కేఈ ద్వారా వచ్చే డిసడ్వాంటేజ్ సెట్ ఆఫ్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ కేవో కాన్స్టెంట్ అయిపోద్ది, ఇక్కడ కేవో కాన్స్టెంట్ అయిపోద్ది. రెండింటిలో కేవో కాన్స్టెంట్ అయిపోవడం వల్ల మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ కూడా సేమ్ అవుతాయి అనేది ఈయన ఆర్గ్యుమెంట్. దీన్ని ఈయనేమంటాడంటే అది కాదండి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ రెండు కంపెనీలు ఉన్నాయి అనుకుందాం. కంపెనీ ఏ, బి. ఇది వచ్చేసి అన్లివర్డ్, ఇది లివర్డ్ కదా. ఇది 100% ఈక్విటీ, ఇది 50% ఈక్విటీ, 50% డెప్ట్. రైట్. ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే ఈ రెండు కంపెనీలు ఎందులో మూవ్ అవుతాయి? స్టాక్ మార్కెట్లో లింక్ అయి ఉంటాయిగా. స్టాక్ మార్కెట్లో లింక్ అయినప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి బయ్యింగ్ సెల్లింగ్ జరుగుద్దా? బై చేస్తే షేర్ వాల్యూ ఏమవుద్ది? ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. సెల్ చేస్తే డిక్రీజ్ అయిపోద్ది. హలో, బయ్యింగ్ చేస్తే షేర్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఎందుకు బై చేస్తారు చెప్పండి? నాశనం అయిపోతామని కొంటాం కదా, బాగుపడతామని కొంటాం. అంటే డివిడెండ్ ఎక్కువ వస్తుందనో, ఫ్యూచర్లో ఈ షేర్ వాల్యూ ఏమవుద్ది? ఇంకా పెరుగుద్దనో అన్న ఉద్దేశంతో పర్చేజ్ చేస్తారు. ఫ్యూచర్లో ఈ షేర్ వాల్యూ పడిపోతుంది అని తెలిసినప్పుడు ఏం చేస్తాం? సెల్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇదే లాజిక్లో దేర్ ఈజ్ అ కంపెనీ ఏబీసీ లిమిటెడ్, XYZ లిమిటెడ్ ఉంది. దీని షేర్ ప్రైస్ 100 రూపీస్, దీని షేర్ ప్రైస్ 100 రూపీస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా కేవో కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ కూడా కేవో కాన్స్టెంట్ కదా. ఎవరి థియరీ ప్రకారం? నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ థియరీ ప్రకారం. కానీ ఇప్పుడు సడన్గా XYZ లిమిటెడ్ కంపెనీలో బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ జరిగిందని న్యూస్ బయటకు వచ్చింది అనుకో, ఏం జరుగుద్ది? సెల్ చేస్తారు. దేన్ని? XYZ కంపెనీ మొత్తం. ఇప్పుడు పేటిఎం 52 వీక్ లోలో ఉంది. ప్రపంచం దేశాలన్నింటిలో కూడా ఈ సంవత్సరంలో ప్రతి కంట్రీలో ఒక కంపెనీ షేర్ దారుణంగా పడిపోయింది. అంటే బియాండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. పేటిఎం కంపెనీ 75% డౌన్లో ఉంది అసలు. అంటే అది ఐపీఓకి వచ్చిన ప్రైస్ నుంచి ఇప్పటికీ 75% తక్కువలో ఉంది.
ఎందుకు అది తర్వాత విషయం, మనకు తెలియదు అనుకో, తర్వాత విషయం. కానీ అంత తగ్గింది కదా, ఇప్పుడు ఆ విషయం నాకు తెలిసింది కాబట్టి నేను అది కొనాలా లేదని ఆలోచిస్తాను. ఇక్కడ ఎంఎం థియరీలో కూడా ఏంటంటే ఒక ఇన్వెస్టర్ ఇంటెలిజెంట్ అయి ఉండాలి, వాడికి మార్కెట్లో ఏమేమి జరుగుతున్నాయో తెలిసి ఉండాలి, వాడు రిస్క్ తీసుకునే ఐడియా ఉండాలి, ఈ కంపెనీని సెల్ చేసి ఆ కంపెనీని కొనగలగాలి, ఇందులో కొనేటప్పుడు వాడికి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండదు, అందులో అమ్మేటప్పుడు వాడికి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండదు, అందులో ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు వాడికి ఎటువంటి ట్యాక్స్ కట్టడు, ఇందులో లాస్ వచ్చినా వాడికి ఏమీ రాదు, మార్కెట్లో అప్పు కావాలన్నా ఈజీగా తెచ్చుకుంటాడు. ఇవన్నీ ఏంటి? అజంప్షన్స్. ఎవరు చెప్పిన అజంప్షన్స్? ఎంఎం మొడిగ్లాని మిల్లర్ చెప్పిన అజంప్షన్స్. ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ యొక్క 100, ఈ కంపెనీ 100, ఈ కంపెనీలో స్కామ్ జరిగింది, దాదాపు 1000 కోట్లు స్కామ్ జరిగింది అని చెప్పారనుకో, అందరూ ఏం చేస్తారు? ఈ షేర్ ప్రైస్ని అమ్మేస్తారు. అమ్మినప్పుడు 100 రూపీస్ ఉన్న షేర్ ప్రైస్ కాస్త సడన్గా 10 రూపీస్కి వచ్చిందనుకో, అప్పుడు ఈ రెండు కంపెనీల యొక్క మార్కెట్ వాల్యూ సేమ్గా ఉన్నట్ల. నువ్వు యాక్చువల్గా డేవిడ్ డ్యూరెంట్ ప్రకారం ఏమవ్వాలి? సేమ్ అవ్వాలి. కానీ ఇప్పుడు అందరూ ఏం చేశారు? అమ్మేశారు. ఇప్పుడు 100 రూపీస్ ఉన్న షేర్ ప్రైస్ 10 రూపీస్కి వచ్చింది, కేఓ రిమైన్ కాన్స్టెంట్, మార్కెట్ వాల్యూ సేమ్ అవ్వాలి కదా. మొడిగ్లాని మిల్లర్ ఏమంటే సేమ్ కాదు, చూడు కావాలంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఎలా ఉందో, కానీ నువ్వు చెప్పింది రైటే, సేమ్ అవుతాయి అంటాడు ఆయన. మళ్ళీ ఏమంటే నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే, సేమ్ అవుతాయి, కానీ నువ్వు చెప్పినట్టు కాదు. ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్ బిహేవియర్ని చూడు. ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్ ఏం ఆలోచిస్తాడంటే, ఈ అన్లివర్డ్ కంపెనీలో ఉన్న ఒక ఇంటెలిజెంట్ ఇన్వెస్టర్ ఏం ఆలోచిస్తాడు? మార్నింగ్ 100 రూపీస్ ఉంది, ఇప్పుడు ఎంతకు వచ్చింది? 10కి వచ్చింది. కాబట్టి ఎందుకు 10కి వచ్చింది? అందరూ అమ్మేశారు. ఎందుకు అమ్మేశారు? లెట్ us టేక్ స్కామ్ జరిగింది. ఓకే, స్కామ్ జరిగితే పోలీసులు లేరా? ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లేదా? ఐడెంటిఫై చేయరా? అంత సింపుల్గా ఎందుకు అమ్మేశారు? మార్కెట్లో కొందరి ఇంపర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ వల్ల, ఈ షేర్ నమ్మేయడం వల్ల ఈ రెండు కంపెనీల యొక్క మార్కెట్ వాల్యూలో విపరీతమైన ఫ్లక్చుయేషన్స్ వచ్చాయి, దీన్ని నేను ఎన్కాష్ చేసుకోవాలనుకుంటాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఈ కంపెనీ షేర్స్ అమ్మి వచ్చిన డబ్బులతో ఈ కంపెనీ షేర్ని కొంటాడు. దీని షేర్ కొనడం వల్ల దీని వాల్యూ ఏమవుద్ది? ఇంక్రీజ్ అయ్యి దీని వాల్యూ తగ్గి ఒకనొక దగ్గర రెండు ఏమవుతాయి? ఈక్విలిబ్రియం అవుతాయి. ఈ మెకానిజం అనేది స్టాక్ మార్కెట్లో రెగ్యులర్గా జరిగే ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ వల్ల టూ firms, which is the levered unlevered firm, even though debt equity mix is different, KO remain constant, market value of firm will remain constant అని మీరు ఏదో చెప్పారో అది రాంగ్. ఎందుకంటే ఇవి రెండు స్టాక్ మార్కెట్లో లింక్ అవ్వడం వల్ల మార్కెట్లో ఏమొస్తుంది? ఫ్లక్చువేషన్స్ వస్తుంది. కానీ ఆ ఫ్లక్చువేషన్స్ని, ఆ ఇంపర్ఫెక్షన్ని ఎన్కాష్ చేసుకోవాలని ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఏం చేస్తారు? మార్కెట్లో సెల్ చేసి హైయెస్ట్ షేర్ ప్రైస్ని సెల్ చేసి లోయెస్ట్ వాల్యూని కొంటాడు. హైయెస్ట్ ప్రైస్ని సెల్ చేస్తారు కాబట్టి దాని వాల్యూ ఏమవుద్ది? తగ్గుతుంది. దీన్ని కొంటాడు కాబట్టి దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. ఒకనొక దగ్గర మళ్ళీ ఏమవుతాయి? రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. దీన్నే ఆర్బిట్రేజ్ అంటారు. వాట్ ఇస్ దట్? ఆర్బిట్రేజ్. అగైన్ హీ proved both firms will set off equal, not because set off effect, because of what is it? Arbitrage. Then people asked, what is arbitrage? Arbitrage is nothing but it is a mechanism where investor arbitrage. ఇక్కడ చూడండి, ఇదే కంపెనీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నేను, కనిపిస్తుందా? ఇది ఎస్బీఐ, ఎంత ఉంది? ఇది 200. ఇది ఎస్ బ్యాంక్ 200. ఇది 50% ఈక్విటీ, 50% డెప్ట్. ఇది 100% ఈక్విటీ. కేఓ రిమైన్ వాట్ ఇస్ ఇట్? కాన్స్టెంట్. మార్కెట్ వాల్యూ ఫర్మ్ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. ఎవరి థియరీ ఇది? నెట్ ఆపరేటింగ్. ఎప్పుడు చెప్పారు? 1953లో. ఎస్ బ్యాంక్లో రాణా కపూర్ అనే పర్సన్ స్కామ్ చేసి 600 కోట్లు ఎత్తేసుకెళ్ళిపోయాడు ఆయన. అప్పుడు విత్ ఎఫెక్ట్ ఏమైంది? ఇందులో ఉన్న షేర్ ప్రైస్ కాస్త ఇది ఎస్ బ్యాంక్ ఇక్కడ ఉండాల్సిన ప్రైస్ ఎక్కడికి వచ్చేసింది? 20కి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది చూస్తున్నారు ఆకాశంలో ఏం చూస్తున్నాడు? అరే ఇది 200 ఉంది, ఇది 200, ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటాడు. ఏం చేస్తాడు చెప్పాడు? ఈ కంపెనీ షేర్స్ అమ్మి వచ్చిన డబ్బులతో ఈ కంపెనీ షేర్స్ కొంటాడు. విత్ ఎఫెక్ట్ దీని వాల్యూ ఏమవుద్ది? ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. దీని వాల్యూ ఏమవుద్ది? తగ్గుద్ది. ఒకనొక సందర్భంలో రెండు సేమ్ అవుతాయి. బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ఇట్? ఆర్బిట్రేజ్. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పింది ఏంటి? సెట్ ఆఫ్. సెట్ ఆఫ్ వల్ల ఎక్కువ అవుద్ది అన్నారు. అది జస్ట్ కాన్సెప్చువల్ అండి. ఈక్విటీ షేర్స్ బిహేవియర్ని మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవట్లేదు అని చెప్పింది విచ్ థియరీ? మొడిగ్లాని మిల్లర్ థియరీ. సార్ ఇంతకీ ఆర్బిట్రేజ్ అంటే ఏంటి సార్? చూసారా, ఒక షేర్ ప్రైస్ ఫ్లక్చువేషన్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్గా కొండు ఆలోచిస్తున్నాడు, నాకేంటన్నా బెనిఫిటా? ఇందులో ఆర్బిట్రేజ్ తీసుకోవాలంటే ఒక సెక్యూరిటీ నమ్మి వచ్చిన డబ్బులతో ఇంకొక సెక్యూరిటీని కొనాలి. కొంటే ఇది పెరిగి అది తగ్గి రెండే అవుతాయి, ఈక్విలిబ్రియం అవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఈక్విటీ షేర్స్ బిహేవియర్ జనరేట్ అవుతుంది కదా. ఆ బిహేవియర్ ఎలా మూవ్ అవుతుందంటే రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. వాడు ఆర్బిట్రేజ్ చేస్తాడు. ఆర్బిట్రేజ్ అంటే ఏంటి? Arbitrage is nothing but buying a share at a lower price in one market, selling at a higher price in another market. With effect, given two firms, market value will set equilibrium, right? దీనికోసం ఆర్బిట్రేజ్లో వీడు రెండు రకాలుగా ఆలోచిస్తాడు. నెంబర్ 1, సేమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోర్ ప్రాఫిట్. పాసిబులా? అంటే ఇందులో నాకు ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉందో ఇదే ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఎందులో తీసుకెళ్తున్నా? ఇందులో మొత్తం అమ్మేశాను, వచ్చిన డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఇంకో కంపెనీలో పెట్టాను అనుకో, ఇదే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా. హలో, సేమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్
మోర్ ప్రాఫిట్. ఈ కంపెనీలో నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తాన్ని నేను ఈ కంపెనీలో తీసుకొచ్చాను అనుకో, అప్పుడు నాకు సేమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోర్ ప్రాఫిట్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉందా చెక్ చేస్తాడు. అనదర్ వన్ ఈస్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అది ఇది మీకు సిలబస్లో లేదులేండి. కానీ అనదర్ వన్ ఈస్ లెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇప్పుడు చూడు, ఇంతకుముందు చెప్పింది రెండు ఒకటేనా? సేమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోర్ ప్రాఫిట్. అనదర్ వన్ ఈస్ లెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేమ్ ప్రాఫిట్. ఈ రెండిట్లో ఏది జరిగినా హైయెస్ట్ మార్కెట్ వాల్యూలో సెల్ చేసి లోయెస్ట్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. అరే ఒక వాచ్మెన్ అక్కడ పనిచేస్తున్నాడు, జాబ్ మానేశాడు, మోర్లో స్పెన్సర్ దగ్గర జాయిన్ అయ్యాడు. మీరేం ఇక్కడ ఉన్నారంటే ఐ టుక్ ఆర్బిట్రేజ్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఆయన. వావ్, వాట్ యూ టుక్ సార్? ఆర్బిట్రేజ్. సార్ మిమ్మల్ని నేను బాలాజీ క్యాంపస్ ఎదురుగా మోర్లో ఉన్నారు కదా మీరు. ఎస్. మీరేంటి ఇప్పుడు స్పెన్సర్ దగ్గర ఉన్నాడు? ఐ టుక్ ఆర్బిట్రేజ్. వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్? దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ వాట్ ఈస్ ఆర్బిట్రేజ్ సార్? సార్ ఆ మాత్రం తెలియదా సార్? అక్కడి నుంచి ఎందుకు వచ్చుంటాను సార్ ఇక్కడ? చెప్పండి ఎందుకు వచ్చుంటాను సార్? సేమ్ జాబ్ మోర్ శాలరీ. డూ అగ్రీ? ఆర్ ఎల్స్ సేమ్ శాలరీ లెస్ వర్క్. హలో, సేమ్ జాబ్ మోర్ శాలరీ అన్నా ఉండాలి, సేమ్ వర్క్ సేమ్ వర్క్ మోర్ శాలరీ, ఆర్ ఎల్స్ లెస్ వర్క్ సేమ్ శాలరీ. ఈ రెండు ఉండడం వల్ల వాచ్మెన్ ఆర్బిట్రేజ్ చేశాడు, ఫినాన్షియల్ అనలిస్ట్. మనం చేయలేమా? ఇది కాన్సెప్ట్. అరగట్టి. సో ఇప్పుడు మీకు ఇందులో ఎంఎం థియరీలో లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే టూ సిమిలర్ యొక్క మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఎంఎం అప్రోచ్ ప్రకారం. సో అకార్డింగ్ టు మొడిగ్లాని మిల్లర్ అప్రోచ్ ప్రకారం టూ ఫర్మ్స్ యొక్క మార్కెట్ వాల్యూ కావాలంటే ఫస్ట్ ఏది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? లివర్డ్ అన్లివర్డ్ కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ అకార్డింగ్ టు ఎంఎం. ఇది ఒక్కటే ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతాడు. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ అకార్డింగ్ టు వాట్ ఇస్ దట్? మొడిగ్లాని మిల్లర్ థియరీ మొడిగ్లాని మిల్లర్ థియరీ ప్రకారం మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందులో రెండు పాయింట్లు అడుగుతాడు. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ టూ సిమిలర్ ఫర్మ్స్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. ఫస్ట్ మొడిగ్లాని మిల్లర్ థియరీ ప్రకారం అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. హలో, ఇప్పుడు టూ ఫర్మ్స్ ఉన్నాయి, మీరు లివర్డ్, వీళ్ళు అన్లివర్డ్. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ కావాలంటే, అన్లివర్డ్ అంటే 100% ఈక్విటీ కదా. అప్పుడు ఎర్నింగ్ అవైలబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై కేఈ చేస్తే మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ వచ్చేస్తుంది. హలో, ఇప్పుడు లివర్డ్ ఫర్మ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి అంటే అన్లివర్డ్ ఫర్మ్కి ఈ కంపెనీలో వచ్చే డెప్ట్ అడ్వాంటేజ్ని దానికి యాడ్ చేస్తే ఈ కంపెనీ మార్కెట్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. అరే గెటింగ్ మై పాయింట్. ఇప్పుడు ఏం లేదు, మా ఇంటి దగ్గర ఈరోజు ఒక జైన్ ఉన్నాడు, ఒక ఆయన మార్కెట్ జైన్. ఈయనకి బట్టతలు ఉంటుంది, ఒక ఎంట్రుకు ఉంటుంది అనుకుందాం. ఈయన ఈరోజు వాళ్ళ అబ్బాయిని తీసుకొచ్చాడు, దీంతో వీడికి 2 ఎంట్రుకలు ఉన్నాయి. సో వీడు స్వీట్ బాక్స్ తీసుకొచ్చాడు. సార్ అన్నాడు. ఏంటంటే సార్ టుడే ఈవినింగ్ వీ హ్యాడ్ ఎ స్మాల్ గెట్ టుగెదర్ సార్ ఇన్ టాప్ స్టెప్, ప్లీజ్ అప్ స్టెప్ ప్లీజ్ కమ్ సార్ అన్నాడు. వై సార్? బికాస్ టుడే మై యంగర్ సన్ బర్త్డే సార్, హీ హాజ్ 5 years. ఆఫ్టర్ 5 years ఆఫ్ మై ఎల్డర్ సన్, ఓకే డిఫరెన్స్ వీ గాట్ హిమ్ సార్. అంటే 5 సంవత్సరాల తర్వాత అమ్మా. ఓకే, వీడికి ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు? 5 years. వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయికి వీడికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 5 years. ఇప్పుడు ఇది చెప్తూ సార్ డూ యూ నో దట్ మై ఎల్డర్ సన్ బర్త్డే, మై ఎల్డర్ సన్ ఇయర్ సార్ అంటే 10 years. సార్ హౌ సార్ అన్నాడు అనుకో. అరే నువ్వు ఎక్స్ట్రా లాభం అన్నావా లేదా? వీడి వయసు 5 సంవత్సరాలు, వాడికి వీడికి 5 సంవత్సరాలు, వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్ అయినప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ని ఆ ఏజ్ని యాడ్ చేస్తే వాడి ఏజ్ వచ్చేస్తుంది కదా. మళ్ళీ సార్ ఎలా పాసిబుల్ సార్ అంటే అంత లేదు. అదే ఈయన కూడా చెప్పేది. ఇప్పుడు 2 ఫర్మ్స్ ఉన్నాయి మీ ఇద్దరి మధ్యలో, ఏవేవి? అన్లివర్డ్, లివర్డ్. బోత్ ఆర్ వాట్ ఫర్మ్స్? ఐడెంటికల్ ఫర్మ్స్. ఇప్పుడు రెండింటికి మార్కెట్ వాల్యూ కావాలంటే ఇది అన్లివర్డ్, ఇది లివర్డ్. దానికి దీనికి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇందులో డెప్ట్ ఉంటుంది, డెప్ట్ మీద ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ఓ పని చేయి, ఈ ఫర్మ్ ఎలాగో నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు కదా, క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దీనికి ఏం చేస్తావు? ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజ్ని దానికి యాడ్ చేసి దీని వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. హలో, there is no need to calculate again market value of livered firm in the presence of tax according to MM. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి రూల్, CA రూల్. వాట్ ఇస్ దట్? Calculate one, adjust another one. Calculate one, adjust another one. No need to calculate. దానికోసం అని ఇప్పుడు చూడండి, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, ఎర్నింగ్ అవైలబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై కేఈ. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెప్ట్ కావాలనుకోండి, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెప్ట్. హలో, వేర్ యాజ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్లో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దానికి ఏం చేయాలి? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అన్లివర్డ్ ఫర్మ్ ప్లస్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాక్స్ షీల్డ్ కన్సిడర్ చేస్తే సరిపోతుంది. హలో,
దట్ ఈస్ కాల్డ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాక్స్ షీల్డ్. ట్యాక్స్ షీల్డ్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? డెప్ట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్. డెప్ట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్ చేస్తే మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాక్స్ షీల్డ్ వస్తుంది. ఈ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్యాక్స్ షీల్డ్ దేనికి యాడ్ చేస్తాం? అన్లివర్డ్ ఫర్మ్కి యాడ్ చేస్తే మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ లివర్డ్ కంపెనీ వస్తుంది. రైట్? ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద కాంప్రహెన్సివ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ చాప్టర్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ బి బెస్ట్ ఫర్ యూ. రైట్ మా? అండ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ టెల్ మీ. Leverages. Leverages is one of the easiest very fastliest chapter one can solve to get what? See, leverage means, see, ikkada chudandi, shall we? Leverage chudandi, financial management is a subject of what making? Decision making. So there are three major decisions: financing decision, investment decision, dividend decision. Financing decision ultimate objective enti? Rising of required funds at a least cost, risk control. Hello? Financing decision excellent ga meer cheyalante meer 3 chapters నేర్చుకోవాలి. Number 1, cost of capital. Another one is what is it? Capital structure. Another one is leverage analysis. Leverage ante chota se jada అని అర్థం. What is it? Chota se jada అంటే చోట కొంతుంటే చాలు, అంటే ఒక్క తక్కువతో ఉన్నా కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సచిన్ టెండూల్కర్ గాట్ భారత రత్న. వై? బికాస్ ఏ సర్వీస్ చేశాడు ఆయన? ఏం చేయాలి? క్రికెట్ ఆడాడు అంతే. హీ నోస్ హౌ టు హిట్ ఏ బాల్ రైట్ విత్ అ బ్యాట్, దట్స్ ఎనఫ్. హీ గాట్ అ భారత రత్న. మరి సార్ ఇది క్రికెట్ ఆడితే భారత రత్న ఇస్తారా? కానీ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఆడుతాడు. హలో, హీ వుడ్ బి వెరీ ఎక్సలెంట్. అంటే ఆయన దగ్గర ఉన్న ఆ స్కిల్ని ఆయన ఏం చేశాడు? ఎలాబరేట్ చేస్తున్నాడు. లాస్ట్ టైం ఆన్లైన్ క్లాస్ చెప్తున్నా, లివరేజ్ చాప్టర్ చెప్తున్నా, చోటాసే జాదా, మీ దగ్గర ఉన్న తక్కువతో ఎఫర్ట్స్తోనే మీరు బెస్ట్ చేయొచ్చు అని. మా ఇంటి దగ్గర ఒక ఉడతొచ్చి పోతా ఉండేది. అది లివరేజ్ చాప్టర్ చెప్తుంటే అలాగే చూస్తున్నది నన్ను. నేను పైన ఏమన్నా పడుద్దేమో అనుకున్నాను. నేను పైన ఏమన్నా పడుద్దేమో అంటే ఐ సెడ్ లివరేజ్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే జాగ్రత్తగా వినింది. తర్వాత వెళ్ళింది ఇలా అప్లై చేసింది. అది కూడా లివరేజ్ నేర్చేసుకుంది. అంటే బాలు సార్ చెప్తే ఇంటి దగ్గర ఉన్న చెట్టు దగ్గర ఉన్న ఉడతలు కూడా లివరేజ్ నేర్చేసుకున్నాయి. మీరు నేర్చుకోలేదనుకో వాటిని పట్టేవాళ్ళు అంటారు రేపు, ఏమిరా అంటారు. అవునా? ఇట్ మీన్స్ దాట్ నాట్ లైక్ దాట్, జస్ట్ ఫర్ ఫన్, రైట్? ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, ఆ చిన్న ఉడత ఆ క్యాప్ని మూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుందా? అవునా? కానీ దానివల్ల కావట్లే. కానీ ఇఫ్ ఇట్ టేక్స్ సపోర్ట్, దిస్ ఇస్ లివరేజ్. ఆ చిన్న సపోర్ట్ తీసుకుందనుకో అంత చిన్నది కూడా దాన్ని మూవ్ చేస్తుంది కదా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లివరేజ్. చోటా లేకిన్ బడా కామ్ కరేగా బచ్చా ఏతో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లివరేజ్. ఇప్పుడు చూడండి, బ్రాడీపేటలో ఈ మంగమ్మ ఒక ఉంది. ఆమె వాటర్ తీయలేక ఈ బావిలో దూకి చచ్చిపోదామని వచ్చింది. అప్పుడు నేను ఆమెకు ఒక లివరేజ్ సపోర్ట్ చేశాను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఇస్ దట్? ఈ వీల్. ఈ వీల్ ఉంటే ఆమె ఆ వాటర్ని చాలా చాలా ఈజీగా తీయచ్చు. ఆ వీల్ లేదనుకో ఎంత ఎఫర్ట్ చెప్పండి. ఇట్ వుడ్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. చోటా జాదా బడా కామ్ కరేగా. ఇప్పుడు బ్రాడీపేటలో ఒక ఆయనకి బండి పంచర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చెప్పండి లివరేజ్ ఏముంటుంది? జాకీ ఎంత ఉంటుంది అంటే జామెట్రీ బాక్స్ అంత ఉంటుంది అది. కానీ అది కార్నే ఏం చేస్తుంది? లిఫ్ట్ చేసి పడేస్తుంది అంతే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఈస్ దట్? లివరేజ్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ దిస్ బిగ్గెస్ట్ స్టోన్, కెన్ యూ గెస్ విచ్ వుడ్ బి ద లివరేజ్? యా, దిస్ వుడ్ బి కాల్డ్ వాట్ ఈస్ దట్? లివరేజ్. అంటే చిన్నదే కానీ దానివల్ల పెద్ద ఎఫర్ట్ అవుతుంది. ఇదంతా ఇప్పుడు చెప్పిందంతా ఫిజిక్స్కి సంబంధించింది కదా, గెటింగ్. బట్ ఫైనాన్స్లో ఏంటి సార్ ఇవన్నీ ఫిజిక్స్కి సంబంధించింది? ఫిజిక్స్లో ఉన్న ఈ లివరేజ్ కాన్సెప్ట్ని మనం ఫైనాన్స్లో అప్లై చేసి ఒక కంపెనీలో రిస్క్ ఎంత ఉందని అసెస్ చేస్తాం. అదే లివరేజ్ అనాలిసిస్. లివరేజ్ అనాలిసిస్ అంటే భవిష్యత్తు చెప్తాం. ఒక కంపెనీ చేయి చూసి దండరాకు ఉంది సార్, బాలు సార్ తిరుగులేదు, ఏం చేయాలి? ఏటీఎం కార్డు పెట్టదు, చేయి పెట్టండి డబ్బులు వస్తారు. ఓకే, అదే దాని మీనింగ్. అలా కాదు కదా. బట్ వాడా పెన్ దండరాకు ఉందండి, అద్భుతం. వాస్తుందండి, అద్భుతం. పేరండి అసలు సూపరు అంటే పేరు చూసి భవిష్యత్తు చెప్పేవాళ్ళు, చేయి చూసి రేఖ చెప్పేవాళ్ళు. ఉన్నట్లుగానే ఒక కంపెనీ యొక్క ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ చూసి ఆ కంపెనీలో ఎంత రిస్క్ ఉందో కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు? చెప్పచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లివరేజ్ అనాలిసిస్. దిస్ ఈస్ ద కంపెనీ హియర్. ఓకే ఓకే, ఇట్స్ మై కంపెనీ రైట్. అరే మీకు పేరు బాగా నోటెడ్ కదా, రిజిస్ట్రేషన్ చేపిద్దాం. మీలో ఎంతమంది సీఎల్ ఉన్నారు? రిజిస్ట్రేషన్ ఎందుకు కాదు? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇదే కంపెనీ అనుకోండి, బీబీ లిమిటెడ్. ఓకే, భవిష్యత్తులో కడదాం. రైట్, హియర్ ద పాయింట్ ఇస్, ఇది కంపెనీ కదా, ఈ కంపెనీ యొక్క భవిష్యత్తు మనం చెప్పొచ్చు. ఈ కంపెనీలో
సేల్స్ ఉంది, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉంది, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, రైట్? ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉన్నట్టే కదా. దిస్ ఇస్ ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ అ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. డూ అగ్రీ? ఈ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇంపాక్ట్ అంటే తెలుసా? సేల్స్ పెరిగినా సేల్స్ తగ్గినా ఈ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది? కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది. తర్వాత ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తాడిన తర్వాత ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిటా, ఈబిఐటి లెస్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఫిక్స్డేగా. హలో. తర్వాత ఎర్నింగ్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ పే చేసాం. ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ లెస్ వాట్ ఇస్ దట్? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కూడా ఫిక్స్డేగా. ఇప్పుడు చెప్పండి మొత్తం కంపెనీలో ఎన్ని ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు ఉన్నాయి? ఏవేవి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే చెప్పాలంటే ఫిక్స్డ్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ అనుకోవచ్చా? ఫిక్స్డ్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్, ఫిక్స్డ్ ఫైనాన్సింగ్ కాస్ట్. ఫైనాన్సింగ్ కాస్ట్లో 2, ఆపరేటింగ్ కాస్ట్లో 1, రైట్? ఇవి రెండింటిని కంపెనీ దాటుకుంటేనే ఎవరికి చిల్లర వస్తుంది? ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కి వస్తుంది. లేదనుకో వీళ్ళు బతుకు నాశనం అయిపోద్ది కదా. ఇప్పుడు ఈ కంపెనీని చూసి నేను ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్కి ఏం చెప్తానంటే, సార్ మీరు చాలా రిస్కీ జోన్లో ఉన్న కంపెనీలో ఉన్నారంట. ఏంటి అంటే ఆ కంపెనీలో ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంది. హలో, వీళ్ళు డెప్ట్ ఎక్కువ రైజ్ చేశారు, దాంతోపాటు ప్రిఫరెన్స్ కూడా రైజ్ చేశారు. ఇప్పుడు మీకు ఇన్కమ్ ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దాటాలి, ఇంట్రెస్ట్ దాటాలి. ట్యాక్స్ అనేది పక్కన పెడదాం, ఎందుకంటే ట్యాక్స్ ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలియదు, ఎప్పుడు ఉండదో తెలియదు, పక్కన పెడదాం. ఇంట్రెస్ట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఈ 3 దాటుకొని రావాలి ఫ్రమ్ ద గివెన్ సేల్స్. ఈ 3 ఖచ్చితంగా కట్టాలి కదా సార్? అవును. మరి ఖచ్చితంగా కట్టే వాటిలో నుంచి ఖచ్చితంగా సేల్స్ కూడా మీకు రావాలిగా. సేల్స్ కూడా ఖచ్చితంగా జరుగుతాయా చెప్పండి? సేల్స్ సట్టనా? నో, సేల్స్ అటు ఇటు అవ్వచ్చు సార్, అటు ఇటు అవ్వచ్చు, కానీ కాస్ట్ మాత్రం అట్లాగే ఉంటుంది. సో అలాంటి సందర్భంలో మీ కంపెనీలో చాలా రిస్క్ ఉంది అని అనలైజ్ చేసి చెప్తాం. రిస్క్ ఎంత ఉంది అనేది మెజర్మెంట్ చేసి చెప్తాం. ఇప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళాం, సినిమా చూస్తున్నాం, వేరే ఫ్యాకల్టీ వస్తుంది, సార్ సినిమా బాగుంది సార్ అంటే ఎంత అని అడిగితే బాగుంది సార్ అదే చెప్పండి, నెంబర్లో చెప్పండి, 4,000, 3,200 అని అడిగితే ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అని అడిగాడు ఆయన. చెప్పండి సార్ బాగుంది అన్నారు కదా, చెప్పండి 2,300, 4,100, 125, 15 అంటే మీరు పోండి సార్ మీకు పిచ్చిలాగా ఉంది అంటాడు. అంటే బాగుంది అనేది మెజర్ చేయలేం. ఈ కంపెనీలో రిస్క్ని మాత్రం మనం మెజర్ చేస్తాం. రిస్క్ని మెజర్ చేసి న్యూమరికల్ డేటా ఇస్తారు, ఇది నీకు భవిష్యత్తు అనుకో. 1% కానీ సేల్స్ తేడా వచ్చిందనుకో నీ బతుకు బ్రాడీపేట అయిపోతుంది. 1% సేల్స్ పెరిగిందనుకో అసలు నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతావు అని రిస్క్ని మెజర్ చేసిన దాన్ని న్యూమరికల్గా సబ్మిట్ చేస్తాం. కండిషన్ అప్లైస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. యు సీ దిస్ ఈస్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ దిస్ హియర్. ఇదేంటో తెలుసా? ప్రభాస్ ఫిల్మ్ థియేటర్. ఐడియా ఉంది కదా మీకు? ప్రభాస్ ఫిల్మ్ థియేటర్. అప్పుడు ఫిల్మ్ థియేటర్ స్టార్ట్ చేశాడు ప్రభాస్, సాహో మూవీ చేశాడు, మూవీ పోయింది పాపం. దాని తర్వాత సూళ్ళూరుపేటలో బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్ థియేటర్ ఇది. అది కట్టిన వెంటనే కరోనా వచ్చేసింది. దాదాపు 125 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారమ్మా. ఆలోచించండి, 125 ఎంప్లాయీస్కి శాలరీ ఇవ్వాలిగా. ఇప్పుడు చెప్పండి, నార్మల్గా పర్సన్ అయితే ఎవడు మాట్లాడు, ఒక సెలబ్రిటీ శాలరీ ఇవ్వలేదనుకో మీడియా ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఈరోజు, ఏమండి హీరో గారు అంటారండి, సినిమాలో హీరో అండి, శాలరీ కూడా ఇవ్వట్లేదు అంటారా లేదా? కానీ 150 మెంబర్స్ 6 months ఫిల్మ్ థియేటర్స్ క్లోజ్ అయినా ఆయన మీద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బర్డనా? ఆ ఫిల్మ్ థియేటర్కి ఐడిబిఐ బ్యాంక్లోంచి లోన్ తెచ్చుకున్నారు అక్కడ ఆయన. దానికి ఏం కట్టాలి? ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి. ప్రభాస్ కాబట్టి కట్టాడు అసలు యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే అటు సైడ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ఇటు సైడ్ ఇంట్రెస్ట్, రెవెన్యూ లేదు, కాస్ట్ కట్టాలి. ఎంత బర్డన్ అసలుకి అంటే అంత బర్డన్లో వాళ్ళు భరించారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి వేరే సోర్సెస్ నుంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుండాలి ప్రభాస్ గారికి? సార్ మీరు బ్యాంక్లోంచి లోన్ తెచ్చుకున్నారు కదా, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది కదా, అటువంటిప్పుడు ఎంప్లాయీస్ని వేరియబుల్ కాస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి. హలో, కాదు సార్ ఎంప్లాయీస్ ఫిక్స్డ్గానే ఉంటారు, అటువంటిప్పుడు డెప్ట్కి వెళ్ళొద్దు. దేనికి వెళ్ళండి? ఈక్విటీకి వెళ్ళండి. ఏదో ఒక రిస్క్ తీసుకోండి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వల్ల వచ్చే రిస్క్ అన్నా తీసుకోండి, డెప్ట్ వల్ల వచ్చే రిస్క్ అన్నా తీసుకోండి. దీన్ని రెండింటిని తీసుకుంటే డిఫికల్ట్ సార్. అదే మనం లివరేజ్ చాప్టర్లో కనలైజ్ చేస్తాం. ఆర్ గెటింగ్? దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇది కింగ్ఫిషర్ కంపెనీ, విజయ్ మాల్యా గారిది. ఈ కింగ్ఫిషర్ కంపెనీ మెయింటెనెన్స్ మొత్తం వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉంటుందా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంటుందా? గెస్ చేయండి. ఫిక్స్డ్ కాస్టే. ఎంప్లాయీ శాలరీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, మెయింటెనెన్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ఎయిర్పోర్ట్ యూజర్ ఛార్జెస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఇలా రన్ అవుతున్న ఈ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ముంబైలో ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవుతుండగా ఇక్కడ నుంచి స్మోక్ వచ్చింది ఇంజిన్లో నుంచి. వాళ్ళందరూ చూస్తూ ఉన్నాడు. ఒక పర్సన్ చూసి సార్ ఫ్లైట్లో స్మోక్ వస్తున్నట్టుంది సార్ అంటే, హే షట్ అప్ మ్యాన్, దట్ ఫ్లైట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఆఫ్ నౌ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అంటే, లేదు సార్ స్మోక్ వస్తుంది చూడండి సార్ అంటే, అక్కడున్న సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ దాన్ని చూసి లేదండి అన్నాడు. తర్వాత చూసిన తర్వాత అర్థమైంది ఏదో స్మోక్ వస్తున్నాడు. వెంటనే వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ప్యాసింజర్స్ ఎక్కుతూ ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ వెళ్ళిపోమని చెప్పారు. వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళరా ముందు జుట్టు పట్టుకొని లాగి ఇసిరి పడేసారు అక్కడ. మై ల్యాప్టాప్ ఈజ్ దేర్, వెళ్ళిపో, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో, మొత్తం లాగి పడేశారు. ఎందుకంటే దాని పక్కన ఫ్లైట్ ఉంది, ఇటు సైడ్ ఫ్లైట్ ఉంది, ఇంకొక ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అవ్వబోతుంది, కానీ స్మోక్ ఉంది. ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు? సార్ మై బ్యాగ్
పోరా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోరా అన్నారు అందరూ. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, అలా ఇప్పుడు అదే ఆ ఇష్యూ జరిగింది. దేర్ ఆఫ్టర్ బెంగళూరులో ఒక చార్టర్ ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అవుతుంది. అది ల్యాండ్ అయ్యే ముందర వీల్ ఉంది కదా, అది ఓపెన్ అవ్వాలి, అది ఓపెన్ కాల, ఇలా గుద్దుకునేది అంతే. ఇప్పుడు చెప్పు, వెనకున్నోడు ముందుచ్చి పడ్డాడు, ముందున్నోడు వెనకపడ్డాడు. ఒక వాటర్ బాటిల్ ఎలా కులిగితే అటు ఇటు ఇటు అటు ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఆ ఫ్లైట్ సేఫ్గా ల్యాండ్ అయిపోయింది, ఒక్కడు కూడా పద్ధతిగా రాలా, కానీ ఎవడు చచ్చిపోలే. ఒకటి ముక్కు పగిలిపోయింది, ఇంకొకటి ఇటు పోయింది, బయటకు వచ్చారు. ఇప్పుడు వచ్చి మేనేజర్ వచ్చాడు అనుకో, సార్ హౌ ఈస్ జర్నీ సార్, వాట్ ఈస్ సార్, ఇప్పుడు ఏమంటారు అని చెప్పు, ఎరా నీకు బుద్ధి ఉందా, ఎవడరా ఫ్లైట్ తీసుకొచ్చింది అంటారా లేదా? ఈ రెండు జరిగాయి. నౌ టెల్ మీ immediately the flight tickets with respect to concern flight tickets people immediately stop to buy. Now tell me, ఇప్పుడు ఆ కంపెనీలో ఏంటో తెలుసా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉందా, ప్లస్ ఆ ఫ్లైట్ని పర్చేజ్ చేయడానికి వాళ్ళు బహుశా డెప్ట్ కూడా తీసుకుంటాయి. ఎంత డెప్ట్ తీసుకున్నారో ఇంతకుముందే మనం చెక్ చేసాం. ఎన్ని బ్యాంకుల్లో అంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని అంత ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తీసుకుంటే ఆయన కాదు ఎవడైనా మెయింటైన్ చేయలేడు. అట్ ఏ టైం సేల్స్ తగ్గిపోయి ఉంటాయి. కానీ ఆ కంపెనీలో ఉన్న చార్ట్ అకౌంటెంట్ ఏం చేస్తున్నారు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటే ఫైనాన్సింగ్ కాస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు, తగ్గించుకోండి. సార్ ఎందుకు సార్ అంత డెప్ట్ అని ఉండాలి? వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నారు, డెప్ట్ పెట్టుకున్నారు. ఒకప్పుడు సేల్స్ బెటర్గా జరిగాయి. సేల్స్ బెటర్గా జరిగితే ఈ కాస్ట్లు అలాగే ఉంటాయి కదా. అప్పుడు వాళ్ళకి విపరీతమైన ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఎంత వచ్చిందంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి వాళ్ళు దాదాపు 15 కేజీలు గోల్డ్ ఇచ్చారు. అప్పుడు బంగారు తాపడం వేయించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో బంగారు తాపడం వేయించింది. విజయమాల్య ఫాదర్ గారు కూడా అప్పట్లో 15 to 20 కేజీస్ గోల్డ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. కారణం ఏంటంటే సేల్స్ పెరిగింది, ఈ కాస్ట్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్లు జరిగాయో పీపుల్ ఏం చేశారు, స్టాప్ చేశారు. సార్ ఇది రిస్కీ ఫ్లైట్ లాగా ఉంది అని. విత్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడికక్కడ రెవెన్యూ అయిపోయింది, కాస్ట్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది, కంపెనీ కొలాప్స్ అయిపోయింది. ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాఫీ డే కాన్సెప్ట్ కూడా. వాట్ హ్యాపెన్, సేమ్ థింగ్ వాజ్ హ్యాపెన్. కాఫీ డే సిఇఓ ఇంకా డ్రాస్టిక్. ఈయన అసలు ఏమీ కట్టలేక ఏం చేసుకున్నాడు, సూసైడే చేసుకున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాట్ వీ యూస్ టు సే దట్ లివరేజ్. వాట్ ఈస్ ద లివరేజ్? సింపుల్. లివరేజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్, risk associated with the company having fixed financial commitment. Every company have two types of fixed cost. Can you tell me? Operating fixed cost, financial fixed cost. Operating fixed cost అంటే ఏంటమ్మా? Salary, insurance, rent. Financial fixed cost, interest, preference dividend. ఇవి రెండు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయనుకో, ఈ రెండు ఉండడం వల్ల కంపెనీ యొక్క సేల్స్ రెవెన్యూలో చిన్న ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చిందనుకో, ఆ కంపెనీకి ఎంత రిస్క్ ఉంటుందో చెప్పేదే లివరేజ్ అనాలిసిస్. Are you getting? So leverage means risk associated with the company having fixed financial commitment. Sir, ఇవన్నీ రెండు ఉండడం వల్ల మీకు రిస్క్ అయినా? No. I'm not saying leverage is always risk, but also written. Leverage also called what is that? Double-edged sword అంటారు. What is that? Double-edged sword. Double-edged sword అంటే రెండు పక్కల పదును ఉన్న కత్తి లాంటిది అనమాట. ఇది చూసారా double-edged sword? Double-edged sword అంటే ఏముందంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక యుద్ధానికి వెళ్ళాను అనుకోమ్మా, ఎదురుగా వెళ్ళనున్నాడు, వేసేసాను, అలాగే చచ్చిపోయాడు వెళ్ళను. అందరూ వచ్చి బాలు సార్ సూపర్ సార్ అన్నారు. ఏమనుకున్నావరా అని భుజం మీద పెట్టుకున్న కత్తిని. ఇప్పుడు నరికేసిన తర్వాత చెయ్యి ఇలాగా పెట్టుకోవాలి, అవునా? నా కత్తితో పక్కనోడు వెళ్ళన్నే వేసేసారని చెప్పి భుజాన్ని వేసుకున్నాను అనుకో, ఇది ఒకటే మిగులుద్ది. అది పక్కనోళ్ళే కాదు వేసేది, ఎవరిని వేసేస్తుంది? నిన్ను కూడా వేసేస్తుంది. కాబట్టి దీంతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేది పాయింట్. So leverage is nothing but fixed financial commitment. How do you say? If the sales are there, sales increases, this commitments will remain constant. అప్పుడు నీకు మొత్తం అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది, అవునా? ఒక్కవేళ ఇదే సేల్స్ తగ్గిందనుకో, ఈ కాస్ట్లన్నీ కూడా చైనా వాళ్ళకి నిలబడుకుంటాయి, కంపెనీ యొక్క లైఫ్ని క్షణాల్లో క్లోజ్ చేస్తాయి. సో వాట్ వీ సే దట్ బీయింగ్ ఏ ఫినాన్షియల్ మేనేజర్, వై కాంట్ యూ టేక్ సచ్ ఏ వై యు ఆర్ టేకింగ్ సచ్ ఏ బిగ్ రిస్క్, రైట్? మోడరేట్ రిస్క్ తీసుకో. వాట్ ఇస్ దట్? మోడరేట్ రిస్క్. కంపెనీని రన్ చేయడానికి ట్రై చేయి. ఇంత రిస్క్ తీసుకున్నాను అనుకో, 1 minute కంపెనీ కొలాప్స్ అయిపోతుంది అని చెప్పేదే ఈ లివరేజ్. ఇందులో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉండడం వల్ల ఒక కంపెనీకి ఎంత రిస్క్ ఉంటుంది, అవునా? ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్ వల్ల ఎంత రిస్క్ ఉంటుంది అని చెప్పేదే డిఫరెంట్ లివరేజెస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందులో ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ లివరేజ్. వాట్ ఇస్ దట్? Leverages being classified into 3 types. One is operating leverage. Say, operating leverage, what it explains here, operating leverage. చూడండి, ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదే కంపెనీ చూద్దాం. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ బాలు లిమిటెడ్స్, మై కంపెనీ. సేల్స్ యూనిట్స్ ఎంత? 1000. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 50.
వేరియబుల్ కాస్ట్ 25, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉందా? ఏముంది ఇక్కడ? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉందంటే రిస్క్ ఉన్నట్టేగా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉండడం వల్ల ఉన్న రిస్క్ని ఆపరేటింగ్ రిస్క్ అంటారు. ఇప్పుడు డెప్ట్ ఉంది, డెప్ట్ మీద ఎంత కట్టాలి? 10% కట్టాలి. ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్, ఇది ఉండడం వల్ల కంపెనీకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇదే కంపెనీ, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, కంపెనీ యొక్క ఫిక్స్డ్ సేల్స్ యూనిట్, వేరియబుల్ కాస్ట్, కాంట్రిబ్యూషన్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ఈబీఐటీ, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ సేల్స్ అని డబుల్ అయింది అనుకో, ఏవేవి సేల్స్ యూనిట్స్ డబుల్ అయ్యాయి, అప్పుడు రెవెన్యూ కూడా డబుల్ అవుతుందిగా, వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా డబుల్ అవుతుందిగా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ సేమ్ అవుతుంది. సేల్స్ యూనిట్స్ డబుల్ అవ్వడం వల్ల నీ ఈబీఐటీ ఎంత పెరిగింది? డబుల్ అయిందా? చూడండి, సేల్స్ యూనిట్ ఇక్కడ 1000 కాస్త జస్ట్ ఏమైంది? 2000 అయింది. 2000 అవ్వడం వల్ల రెవెన్యూ డబుల్ అయింది, వేరియబుల్ కాస్ట్ డబుల్ అయింది, కాంట్రిబ్యూషన్ డబుల్ అయింది, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డబుల్ అయింది. కానీ ఈబీఐటీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ సేమ్ అవ్వడం వల్ల ఈబీఐటీ డబుల్ అయిందా? లెట్స్ డూ సెలబ్రేషన్. వై? బికాస్ ఈబీఐటీ ఈజ్ మోర్ దాన్ డబుల్. ఇది ఒక సైడే. ఇంకొక సైడు, ఒకవేళ అదే సేల్స్ యూనిట్స్ కానీ గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ వచ్చాయనుకో, ఆఫ్ అయింది అనుకుందాం, అవునా? అంటే 1000 యూనిట్స్ సేల్ చేస్తున్నావు, సడన్గా నీ సేల్స్ 500 యూనిట్స్కి వచ్చాయి, ఇది ఆఫ్ అయింది. అప్పుడు సేల్స్ కూడా ఏమవుతాయి? ఆఫ్. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్, కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ సేమ్ విత్ ఎఫెక్ట్. ఈబీఐటీ ఏమైంది? ఆఫ్ అయిందా? ఎక్కడ ఆఫ్ అయింది? 10,000 కాస్త 2,500 అయింది. చూసారు ఎంత డిజాస్టర్? నౌ వీ కెన్ సే ఈబీఐటీ లెస్ దాన్ డబుల్ వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్. ఇప్పుడు తలుపు వేసుకుని ఎడవాలి, అరే మనకు అవసరమా ఇది అని. అందువల్ల నీకు ఏడిపోద్దు ఇలా. వాట్ ఈస్ దట్? యూ షుడ్ నాట్ ఎంజాయ్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద కంపెనీ ఇన్ ఏ moderate way. That is leverage chapter explains. So here you have two types of leverages. What is that? Operating leverage, financial leverage. One more leverage we will study by combining. Actually it is not a separate leverage, only two types of leverages, but for the sake of academic purpose we take another leverage. ఇప్పుడు operating leverage జాగ్రత్తగా వినండి. Operating leverage or degree of operating leverage, it is the risk associated with the company having fixed cost, high fixed cost, high operating leverage, low fixed cost, low operating leverage, no fixed cost, low operating leverage. ఈ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉండడం వల్ల ఎంత రిస్క్ వస్తుందో మనం మెజర్ చేస్తాం. వాట్ వీ కెన్ సే, ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్ ఇండికేట్స్ దట్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ 1% చేంజ్ ఇన్ సేల్స్ లీడ్స్ టు హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఈబీఐటీ బికాస్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. దీని ఫార్ములా ఏంటి? పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఈబీఐటీ డివైడెడ్ బై పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ సేల్స్. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్, ఈ ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్తో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ యొక్క ఇంపాక్ట్ని స్టడీ చేస్తాం మనం. దెన్ ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్ కెన్ ఆల్సో బీ క్యాల్కులేటెడ్ లైక్ దిస్. వాట్ ఇస్ ఇట్? Contribution divided by EBIT. Keep it in mind, first formula would be used when one situation is given, two situations are given. Second formula lo emoddi, one situation icharu anukondi, ante one income statement iste meer ee formula cheyochu, two income statement iste ee formula chestam. This is the operating leverage. Okay, din base meeda malli మనం ఒక problem solve చేద్దాం. Thereafter you have what leverage? Financial leverage. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫినాన్షియల్ లెవరేజ్. ఫినాన్షియల్ లెవరేజ్ ఆర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ లెవరేజ్, ఇట్ ఈస్ ద రిస్క్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కంపెనీ హ్యావింగ్ వాట్ ఇస్ దట్? ఫిక్స్డ్ ఫైనాన్సింగ్ కాస్ట్, పర్టికులర్లీ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. దేర్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ లెవరేజ్, చేంజ్ ఇన్ ఈపీఎస్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ ఈబీఐటీ. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ లెవరేజ్, ఈబీఐటీ డివైడెడ్ బై ఈబీఈటీ. వీ విల్ స్టడీ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ దట్? ఇంట్రెస్ట్. దేర్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ leverage. What is that? Combined leverage. Combined leverage or degree of combined leverage, it is the risk associated with the company having fixed operating cost and fixed financing cost. Fixed financing cost lo em vastayi? Fixed operating cost, fixed financing cost. That means fixed cost, interest, preference dividend. What it indicates? 1% change in sales leads to how much percent change in EBT or EPS. Cheppede what leverage? ఫైనాన్షియల్ లెవరేజ్. ఆర్ గెటింగ్ మా? సో ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక సింపుల్ లాజిక్ చెప్తాను చూడండి. మొత్తం మీద మీరు ఎలా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే, సేల్స్లో చేంజ్ వచ్చింది అనుకో, ఎందులో సేల్స్లో చేంజ్ వస్తే దాని ఇంపాక్ట్ ఈబీఐటీ మీద ఎంత ఉంటుంది? బికాస్ ఆఫ్ వాట్ కాస్ట్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అని చెప్పే లెవరేజే ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్. ఈబీఐటీలో చేంజ్ వస్తే
ఈబీటీ మీద ఎంత ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అని చెప్పేది బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ ఇంట్రెస్ట్, వాట్ లివరేజ్, ఫినాన్షియల్ లివరేజ్. అయితే సేల్స్లో చేంజ్ వస్తే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఈబీటీ మీద ఎంత ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ వాట్ కాస్ట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, బికాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. చెప్పే లివరేజ్ కంబైన్డ్ లివరేజ్. ఓకే, ఈ లివరేజ్లో ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. లెటస్ హ్యావ్, ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాం. ఇందులో ఏమేమి వస్తాయి? ఆపరేటింగ్ లివరేజ్, ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్, కంబైన్డ్ లివరేజ్, రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇఫ్ సేల్స్ ఇంక్రీజెస్ బై 6 lakhs దాని ఇంపాక్ట్ ఏమిటి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. హలో, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ప్రాబ్లంలో సేల్స్ ఎంత? 24,000. వేరియబుల్ కాస్ట్ 50%. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంది అంటే ఏముంది? ఏం రిస్క్? ఆపరేటింగ్ రిస్క్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వల్ల జనరేట్ అయ్యే రిస్క్ని ఆపరేటింగ్ రిస్క్ అంటారు, దీన్నే బిజినెస్ రిస్క్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఇట్ బారోస్ 10 lakhs 10% అండ్ ద ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్ 10 lakhs. అప్పుడు బాలు సార్ బారో చేశారు సార్ వాళ్ళు, ఏముంది ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలో? డెప్ట్ ఉంది కదా. డెప్ట్ ఉందంటే డెప్ట్లో ఏముంది? ఏం కట్టాలి? ఇంట్రెస్ట్ కూడా కట్టాలి. అప్పుడు ఏం రిస్క్ ఉన్నట్టు? ఫినాన్షియల్ రిస్క్. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉండడం వల్ల ఆ కంపెనీకి ఎంత రిస్క్ ఉంది, డెప్ట్ ఉండడం వల్ల ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడం వల్ల ఎంత రిస్క్ ఉంది, ఈ రెండు ఉండడం వల్ల కంపెనీకి ఓవరాల్గా ఎంత రిస్క్ ఉంది అనేది మనం మెజర్ చేసి చెప్పబోతున్నాం. ఓకే, రైట్. ఫర్ దిస్ పర్పస్, ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ క్యాల్కులేషన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ ఎన్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాం? సేల్సా? సేల్స్ ఎంత? 24 lakhs లెస్ వేరియబుల్ కాస్టా? 24 lakhs ఇంటూ 50% ఎంత? 12 lakhs. నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ 12 lakhs. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ దేర్ బికాస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వాట్ రిస్క్ వీ కెన్ ఫైండ్? ఆపరేటింగ్ రిస్క్. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డిడక్ట్ చేసాం, ఈబీఐటీ వచ్చింది, లెస్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా డిడక్ట్ చేసాం. 10 lakhs మీద 10%, హౌ మచ్? 1 lakh. నౌ యూ గాట్ ద ఈబీటీ. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్ ఫార్ములా, కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై ఈబీటీ. మీకు ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ తెలుసా? ఎక్కడైతే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంటుందో దాని లైన్ అనుకోండి, మీకు ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది. ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇదే లైన్ కదా. అప్పుడు కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై ఈబీఐటీ వచ్చేసింది చూడండి. హలో, అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని లైన్ అనుకో ఫార్ములాలో. అప్పుడు కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై ఈబీఐటీ, వాట్ లివరేజ్? ఆపరేటింగ్ లెవరేజ్. ఇంట్రెస్ట్ ఫినాన్షియల్ లివరేజ్ కదా, ఈబీఐటీ డివైడెడ్ బై ఈబీటీ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు కంబైన్డ్ లివరేజ్ కావాలంటే ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ ఇంటూ ఫినాన్షియల్ లివరేజ్. నౌ యూ టు ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై ఈబీఐటీ. ఇదంతా 1,20,000 డివైడెడ్ బై 2 lakhs. హౌ మచ్? 6 times. దీని అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? At any cost, 1% change in sales leads to 6% change in EBIT. Right. Whereas calculation of financial leverage formula, EBIT divided by EBT. 2 lakhs divided by 1 lakh. How much? 2 times. Observation. At any cost, 1% change in EBIT leads to 2% change in shareholders' income. Right. Combined leverage. Combined leverage equal to operating leverage into financial leverage. 6 into 2. How much? 12 times. Observation. At any cost, 1% change in sales leads to 12% change in EPS because of fixed cost and interest. Now you can also calculate return on investment. ఇంతకు ముందు క్లాస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Return on investment or capital employed. EBIT divided by capital employed. 2 lakhs divided by 20 lakhs into 100. Now what they asked is, sir, ఒక్కవేళ కానీ ఏమైతే సేల్స్ ఇంక్రీజెస్ బై 6 lakhs, what will be the new EBIT? అంటే ప్రజెంట్ సేల్స్ ఎంత? 24 lakhs. ఇప్పుడు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే 6 lakhs ఇంక్రీజ్ అయిందంటే 30 lakhs కదా. ఈ సేల్స్లోంచి లెస్ వాట్ యూ డిడక్ట్? వేరియబుల్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ వాట్ యూ విల్ గెట్? కాంట్రిబ్యూషన్ లెస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రిమైన్ కాన్స్టెంటే కదా. ఇప్పుడు ఈబీఐటీ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 2 lakhs. అంటే అడిషనల్గా 6 అయితే అడిషనల్గా 3 అవుద్ది, అంతేనా? టోటల్గా 30 అయితే ప్రపోజ్డ్గా 5 అవుతుంది. ఆర్ యు గెటింగ్? సో దిస్ ఈస్ ద వే టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ ద లివరేజ్. Remaining, there are certain concepts. Asset turnover ratio. A concept. Asset turnover ratio. Turnover divided by total assets. Right? Turnover divided by total assets. Base మీద ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఇంకా దీంట్లో కొన్ని ఉన్నాయి. డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియో ఆల్రెడీ మనం కవర్ చేసాం. అసెట్ టర్నోవర్ రేషియో, రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్, ఫినాన్షియల్ లివరేజ్ ఫేవరబులా అన్ఫేవరబులా, ఇవి మీకు ఉండేది. ఫేవరబుల్ అన్ఫేవరబుల్ ఎప్పుడు చెప్తారు? ఇప్పుడే కదమ్మా అడిగాను. ఒక కంపెనీ డెప్ట్ తెచ్చుకోవడం కంపెనీకి ఫేవరబుల్లా అన్ఫేవరబుల్లా? వాడు ఏం అడుగుతాడంటే ఫినాన్షియల్ లివరేజ్ ఈజ్ అ ఫేవరబుల్ అన్ఫేవరబుల్ అన్నాడు అనుకో. ఫినాన్షియల్ లివరేజ్ అంటే డెప్ట్ తెచ్చుకుంటున్నావు కదా, ఏం కట్టాలి? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయి. రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయి.
రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ కంటే ఎక్కువ ఉందనుకో, అది ఫేవరబుల్ అన్ఫేవరబుల్? ఫేవరబుల్. అన్ఫేవరబుల్ ఎప్పుడు అవుతుంది? తక్కువ ఉంటే, రైట్? మ్యాక్సిమం లివరేజ్లో మీకు పెద్ద కాన్సెప్ట్స్ ఏముండదు, బేసిక్ మోడల్ కాబట్టి. ఓకే, ఇది క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. నెక్స్ట్ వి విల్ మూవ్ టు, ఇంకేమో అడిగారు చెప్పండి. డివిడెండ్ ఇష్యూ. డివిడెండ్ డివిడెండ్ డెసిషన్. డివిడెండ్ డెసిషన్ ఉంది అంటే, డివిడెండ్ డెసిషన్కి మనం థింక్ చేస్తున్నాం అంటే లాజిక్ ఒకటి, కంపెనీ ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ బెస్ట్గా చేసినట్టేగా. ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్ ఎఫెక్టివ్గా చేసిందంటే కాస్ట్ తక్కువలో రైజ్ చేసింది, రిటర్న్ బెటర్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది, డివిడెండ్ బెటర్గా మేక్ చేసింది అని చెప్పేదే. ఈ రెండు చేస్తేనే కంపెనీ దగ్గర ఏమొస్తుంది? డివిడెండ్ డెసిషన్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే when company would have made wonderful what decision? Financing decision and the investment decision, the consequence is nothing but dividend decision. నాకు తెలిసి మీ పేరెంట్స్కి అందరికీ నమస్కారం పెట్టాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతో డిసిప్లిన్ ఉండబట్టే ఈరోజు ఈ క్లాస్ మీరు వింటున్నారు. వాళ్ళు అడ్డదిడ్డంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే పని అయితే అసలు మీరు ఇంత దూరం వచ్చి ఉండేవాళ్ళు కూడా కాదు. డూ అగ్రీ మై స్టేట్మెంట్? దే ఆర్ వెరీ గ్రేట్ యాక్చువల్లీ. సెల్యూట్ టు దెమ్. అందరికీ నమస్కారాలు అని చెప్పారని చెప్పండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా డిసిప్లిన్గా ఉండబట్టే మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు, లేకపోతే ఇంత దూరం వచ్చి ఉండరు. ఫీజు కట్టలేదనో, అది లేనో, ఇదనో, ఇన్ని కారణాలు ఉంటాయి అసలుకి. కానీ వాళ్ళు ఎంతో కమిటెడ్గా ఉండబట్టే మీరు ఈరోజు ఈ క్లాస్ వింటున్నారంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ క్రెడిట్ టు యువర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో. వాళ్ళ ఆటలు వాళ్ళు ఆడుకుంటే మీ ఆటలు మీరు ఆడేవాళ్ళు, మొత్తం అయిపోయేది. బట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ యూ దే వుడ్ హ్యావ్ ఎర్న్డ్ ఇట్. వాళ్ళ స్థాయికి తగ్గినా ఉన్నకపోయినా అంతో కొంత, సార్ వాళ్ళకేం సార్ బాగా డబ్బులు ఉన్నాయంటే, అరే డబ్బులు బాగున్న వాళ్ళ దగ్గర ఖర్చులు పెట్టే విధానాలు కూడా బోల్డ్ ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళు అంతో కొంత కంట్రోల్ చేసి హోల్డ్ చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ గుడ్. ఆర్ గెటింగ్? మై పేరెంట్స్ ఆల్సో కదా. మా పేరెంట్స్ కూడా పూడుకోవాలి కదమ్మా. ఓకే, మీ పేరెంట్సే కాదు కదా, మా పేరెంట్స్ కూడా బెస్టే కదా. వాళ్ళు కూడా అంతో కొంత ఏం చేశారు? బెస్ట్గా చేశారు డివిడెండ్ డెసిషన్. ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్ వర్స్ట్గా చేస్తుంటే నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చిండేవాడిని కూడా కాదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ బెస్ట్గా చేస్తుంటే ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళుండేవాడిని. ఓకే, బట్ దే మేడ్ ఇట్ రీజనబుల్ వాట్ డెసిషన్? ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్, డివిడెండ్ డెసిషన్, రైట్? ఫైనలీ డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇట్స్ మై నోట్స్. డివిడెండ్ డెసిషన్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యాస్ టూ మేజర్ డెసిషన్స్. వన్ ఈజ్ ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్. తక్కువ కాస్ట్లో ఫండ్ రైజ్ చేయాలి, ఎక్కువ రిటర్న్ వచ్చే విధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. ఈ రెండు జరిపితే కంపెనీ దగ్గర అంతో కొంత ప్రాఫిట్ మిగులుద్ది. ఈ ప్రాఫిట్ని కంపెనీ ఏం చేయాలి? ఇద్దామా వద్దా? అంటే రీటైన్ చేద్దామా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దామా? వెదర్ ద ప్రాఫిట్ అవైలబుల్ షుడ్ బి గివెన్ టు షేర్ హోల్డర్ ఆర్ రీటైన్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ వాట్? డివిడెండ్ డెసిషన్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ కంపెనీ ఏబుల్ టు మేక్ వాట్? ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ని ఎర్న్ చేసిందే ఇవ్వాలా వద్దా అని చెప్పేదే డివిడెండ్ డెసిషన్. ఇందులో ఈ డివిడెండ్ డెసిషన్ ఇవ్వాలి వద్దు అనే ఆర్గ్యుమెంట్లో టూ థియరీస్ ఆర్ ఇవాల్యుయేటెడ్. వన్ ఈజ్ రెలవెన్స్ థియరీస్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇర్రెలవెన్స్ థియరీస్. రెలవెన్స్ థియరీస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే డివిడెంట్ ఇవ్వడం వల్ల మార్కెట్లో నీ కంపెనీ షేర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పే వాళ్ళందరూ కూడా రెలవెన్స్ థియరీస్. ఇర్రెలవెన్స్ థియరీస్ ఏంటంటే నువ్వు డివిడెంట్ ఇవ్వకపో, నీ షేర్ ప్రైస్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంక్రీజ్ కాదు. బికాస్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్. నువ్వు ఎంత డివిడెంట్ ఇచ్చావు అనేది కాదు సమస్య, నువ్వు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్లో ఏం చేస్తున్నావు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నావు అనే దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. నేను డివిడెంట్ ఇచ్చాను నా షేర్ వాల్యూ పెరుగుద్ది అంటే కుదరదు అనేది వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్. అర్థమైందా? డివిడెండ్ డెసిషన్స్ బీన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. వాట్ ఆర్ దే? రెలవెంట్, ఇర్రెలవెంట్. ఇందులో రెలవెంట్లో ఇద్దరు ఎవరు వస్తారంటే వాల్టర్, గార్డన్, గ్రహాం డోడ్, లెంటర్. ఇర్రెలవెంట్లో ఎంఎం, రెసిడ్యువల్ థియరీ వస్తుంది. ఈ థియరీస్ మొత్తం నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ వాల్టర్ ఆర్గ్యుమెంట్ చూద్దాం. వాల్టర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి, ఎలా ఈయన కాన్సెప్ట్ని ప్రొజెక్ట్ చేశాడు, ఇవన్నీ జస్ట్ వీ విల్ మేక్ సింపుల్ లాజిక్. వాల్టర్ రిలవెంటా ఇర్రెలవెంటా? రెలవెంట్. వాల్టర్ ఆర్గ్యుమెంట్ చూడండి. వాల్టర్ సేస్ హీ ఈజ్ అ రెలవెంట్ మోడల్. వాల్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెలవెంట్ మోడల్. రెలవెంట్ మోడల్. ఈ రెలవెంట్ మోడల్లో ఈయన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఒక కంపెనీ ఉంది, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఒక కంపెనీ, ఒక ఇన్వెస్టర్. ఇక్కడ వీడు కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ అనుకుందాం.
ఇది వీడి నోస్ అనుకోమ్మా. వీడెవడు వీడు చెఫా అలాగే ఉన్నాడు కదా. సరే కానీ ఏదో సర్దుకుందాం. ఓకే ఇప్పుడు ఇది కంపెనీ. అరే జాగ్రత్త చూడండి, ఈ కంపెనీ బెస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్ తీసుకొని బెస్ట్ డివిడెండ్ డెసిషన్ తీసుకొని ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసింది. అలా అర్థమవుతుందా? ఎఫెక్టివ్ ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్, ఎఫెక్టివ్ డివిడెండ్ డెసిషన్ వల్ల కంపెనీ ఏం చేసింది? ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ దగ్గర ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటి? ఏం చేయాలి ఈ ప్రాఫిట్ని కదా? డివిడెంట్ ఇవ్వాలా లేదా రీటైన్ చేసుకోవాలా? రీటైన్ చేసి రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఎవరికి ఇద్దాం? వాడికే ఇస్తాం. ఎందుకంటే వాడు ఎవరోడు? ఓనర్ కదా. నువ్వు రీటైన్ చేసినా రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినా మళ్ళీ తిరిగి ఎవరికి పే చేయాలి? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కే పే చేయాలి. కాకపోతే ఇప్పుడు ఇద్దామా? రీటైన్ చేసి రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి తర్వాత వచ్చే బెనిఫిట్ వాడికి ఇద్దామా? ఇది క్వశ్చన్. ఈ సిచ్యువేషన్లో ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే వాట్ టు డూ విత్ ద ఎర్న్డ్ ప్రాఫిట్? షుడ్ బి డిక్లేర్ డివిడెండ్ ఆర్ రీటైన్ ఇట్? అంటే వాల్టర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, సార్ పాయింట్ ఇస్ ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ ఏ డివిడెండ్ సార్, హూ విల్ మేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? నేను ప్రాక్టికల్గా చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయాలా లేదా అనేది నువ్వులేమ్మా. ఈవి ఇన్వెస్టర్ అనుకుందాం. నువ్వులేమ్మా ఈవి కంపెనీ. జాగ్రత్తగా చూడండి, సింపుల్ 1 minute బ్రేక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు కంపెనీ దగ్గర ప్రాఫిట్ ఉంది. హలో, కంపెనీ దగ్గర ప్రాఫిట్ ఉంది. కంపెనీ కానీ డివిడెండ్ ఇస్తే ఎవరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు చెప్పండి? షేర్ హోల్డర్స్ చేస్తారు. షేర్ హోల్డరు వాడికున్న ఎర్నింగ్ కెపాసిటీని బట్టి, వాడికున్న రిస్క్ టేకింగ్ కెపాసిటీని బట్టి వాడు ప్రతి 100 రూపీస్ మీద అంతో కొంత ఎర్న్ చేస్తాడు. డూ అగ్రీ? ఇప్పుడు ఇన్వెస్టార్ ఎంత ఎర్న్ చేస్తాడో షేర్ హోల్డర్స్, దాన్నే ఇన్వెస్టార్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంటారు. ఇన్వెస్టార్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేటు 16% ఉంది. ఏంటి 16% మీనింగ్ చెప్పండి? మీరు డివిడెండ్ ఇస్తే వాడు ఎర్న్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 16%. ఇప్పుడు కంపెనీ రీటైన్ చేసి రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది అనుకో, కంపెనీ 10% ఎర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పు, వాల్టర్ ఏం చెప్పుంటాడు? ఏం చెప్పుంటాడు? అస్సలు ₹1 కూడా డివిడెంట్ ఇవ్వాలా వద్దా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ ఇన్వెస్టార్ ఉన్నాడు. ఇన్వెస్టార్ ఎర్నింగ్ ఎంత? 16%. ఇక్కడ కంపెనీ ఉంది. కంపెనీ యొక్క ఐఆర్ఆర్ ఎంత అంటే అది ఎర్న్ చేసే రిటర్న్ 10%. ఇప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో వాల్టర్ ఉన్నాడు అనుకో, ఏం చెప్తాడు వాల్టర్? దిస్ ద వాల్టర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్ ఈస్ క్లియర్డ్ మిస్టర్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం. సిన్స్ ఆర్ కేఈ ఈజ్ గ్రేటర్ కదా, కేఈ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్, దట్ మీన్స్ యువర్ ఇన్వెస్టర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కంపేరింగ్ టు యూ. వాట్ యూ డూ ఇస్ 100% డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో ఫాలో అవ్వు. మార్కెట్ ప్రైస్ ఏమవుద్ది? ఎక్కువ అవుద్ది. నువ్వు కానీ దీనికి మించిగా ఏదైనా చేసావు అనుకో, మార్కెట్ ప్రైస్ ఏమవుద్ది? కొలాప్స్. సార్ కెన్ ఐ ఫాలో 50-50 సార్? 50-50 you can follow, no problem, but you know actually what is the capacity of market price you can take, you could not take. అసలు ఆ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత దూరంలో ఉందో, ఎంతకు తీసుకెళ్ళగలవో అంతకు చేయలేవు. కానీ నువ్వు బెస్ట్గా ప్లాన్ చేసావు అనుకో, మార్కెట్ ప్రైస్ని ఎంతగా తీసుకెళ్ళవచ్చు. అరగేటింగ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒకవేళ రివర్స్ అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు 20% ఎర్న్ చేయగలడు, వీళ్ళు 16%. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కేఈ, అప్పుడు 0% డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో చేయొచ్చు. విత్ ఎఫెక్ట్ మార్కెట్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది. సార్ వెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కేఈ సార్, అప్పుడు ఎయిదర్ పే డివిడెండ్ ఆర్ నాట్ టు పే డివిడెండ్, డివిడెండ్ డెసిషన్ డస్ నాట్ మేక్స్ ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని చెప్పేదే వాట్ థియరీ? వాల్టర్ థియరీ. ఈ వాల్టర్ థియరీ దీన్ని ప్రూవ్ చేయడం కోసం వాట్ హ్యాపెన్? హీ ప్రొజెక్టెడ్ ఏ ఫార్ములా. సిడమ్. సో మార్కెట్ వాల్యూ అకార్డింగ్ టు వాల్టర్, మార్కెట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు D plus E minus D into R divided by KE whole divided by KE. So what this theory argues that market value is the present value of future benefit discounted at investor expected rate of return. ఇది investor expected rate. ఇది డివిడెంట్. డివిడెంట్లు వాడు ఎర్న్ చేసిన దాంట్లో ఇక్కడ నువ్వు డివిడెంట్ ఇచ్చేసావు. ఓకే, రిమైనింగ్ మనీ ఉంది కానీ దగ్గర రిమైనింగ్ మనీ అంటే ఆరే కదా. హలో, ఇప్పుడు ఈపీఎస్ ఇన్క్లూడ్స్ వాట్ ఇస్ దట్? ఈపీఎస్ ఇన్క్లూడ్స్ 2 things. వన్ ఈజ్ డివిడెండ్ అండ్ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్. నువ్వు ఇక్కడ ఆల్రెడీ డివిడెండ్ ఇచ్చేసావు. ఇక రిమైనింగ్ ఏంటి? ఈ ఈపీఎస్లో నుంచి డివిడెండ్ డిడక్ట్ చేస్తే రిటైనింగ్ ఎర్నింగ్స్ వస్తుంది. ఆ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ నువ్వేం చేస్తావు? రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తావు. ఆ బెనిఫిట్ని కూడా ప్రజెంట్లో తీసుకొచ్చి టోటల్ వాల్యూని ప్రజెంట్లో తీసుకొస్తే యూ విల్ ఫైండ్ ద మార్కెట్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ వన్స్ అగైన్ దిస్ ఫార్ములా. మళ్ళీ చెప్పండి, ఫార్ములా ఏంటి? డివిడెండ్ ప్లస్ మళ్ళీ చెప్పండి. This is the formula. What the argument is? Dividend plus first what is that? Dividend plus EVS minus D into R divided by KE whole divided by KE. So this is the argument of Walter.
హియర్ వీ డూ ఎ స్మాల్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్రాబ్లంలో ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ XYZ లిమిటెడ్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 1 lakh, ఈపీఎస్ ఎంత ఉంది 4, డివిడెండ్ ఈస్ హౌ మచ్ 2.4. మా 4 రూపీస్లో 2.4 డివిడెండ్ పే చేస్తున్నాడు అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఫాలో అవుతున్నాడు వీడు? అరే 2.4 డివైడెడ్ బై 4 రూపీస్లో 60% డివిడెండ్ పే చేస్తున్నాడు. అవునా? 60% పే చేస్తున్న ఈ ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ నా ఆఫీస్కి వచ్చాడు. వీడు ఈక్విటీ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ కేఈ ఎంత ఉంది 12%, ఐఆర్ఆర్ ఎంత 15%. ఇప్పుడు నువ్వు ఏమంటావు? సూపర్ సార్, వండర్ఫుల్, కంపెనీని ఎక్కడికో తీసుకెళ్తున్నావు అంటావా? ఇప్పుడు చెప్పండి, వాడి వల్ల కంపెనీకి పాజిటివా నెగిటివా? ఎలా నెగిటివ్? యాక్చువల్గా దిస్ మ్యాన్ మేకింగ్ ఎ డివిడెండ్ ఆఫ్ హౌ మచ్ 60%. వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ టు బీ డన్? he has to follow what is it 100% డివిడెండ్ ఇవ్వాలా? 100% వాడు ఏం చేయాలి? రీటైన్ చేస్తే మార్కెట్ వాల్యూ పెరుగుద్ది. అవునా? ఇప్పుడు ఈయనేమంటున్నాడంటే యాజ్ పర్ వాల్టర్ మోడల్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద షేర్. సో అకార్డింగ్ టు వాల్టర్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? డివిడెండ్ ప్లస్ ఈ మైనస్ డి ఇంటూ ఆర్ డివైడెడ్ బై కేఈ హోల్ డివైడెడ్ బై కేఈ. డివిడెండ్ ఎంత 2.4 ప్లస్ ఈపీఎస్ 4 minus 2.4 ఆర్ కేఈ ఆర్ డివైడెడ్ బై కేఈ 15% డివైడెడ్ బై 12% హోల్ డివైడెడ్ బై 12%. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ 36%. అంటే ఇప్పుడు 60% డివిడెండ్ పే చేయడం వల్ల వీడు మార్కెట్ ప్రైస్ని ఎంత హోల్డ్ చేస్తున్నాడు? 36. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక్కవేళ మార్కెట్ ప్రైస్ కానీ 40 ఉండాలి అంటే వాట్ షుడ్ బి ద కంపెనీ డూ? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? 36 ఉంది కదా. హలో, 36 ఉంది కదా. 40 చేయాలంటే ఏం చేయాలి సార్? ఇప్పుడైతే మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత సార్? క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పావు కదా, ఎంత అని చెప్పావు? 36. ఇప్పుడు క్లయింట్ అడుగుతున్నాడు సార్ 40 చేయాలంటే ఏం చేయాలి సార్? డివిడెండ్ పెంచాలా తగ్గించాలా? డివిడెండ్ పేమెంట్ను పెంచాలా తగ్గించాలా అంట. మళ్ళీ చెప్పండి, కన్ఫామ్గా చెప్పండి. కారణం ఏంటి? అస్సలకి నువ్వు 15% ఎర్న్ చేయగలవు, వాడు ఎంత ఎర్న్ చేస్తాడు? 12%. అసలు 60% నేను ఎవడ డివిడెండ్ ఇబ్బంది అంటాం. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, యాజ్ పర్ 40 రూపీస్ ఉండాలంటే డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో ఎంత ఉండాలి? డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో అంటే ఏంటి? డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్ ఇంటూ 100 కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో టు కీప్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ షేర్ ఈజ్ హౌ మచ్ 40. వీ నో దట్ dividend payout ratio equal to dividend divided by EPS into 100. Working note, estimation of dividend per share. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉండాలన్నాడు? 40 కదా. 40 ఉండాలంటే డివిడెండ్ ఎంత ఉండాలి? డి ప్లస్ ఈ మైనస్ డి తెలియదు కదా మనకి, ఇంటూ 1 మైనస్ కి అంటే నథింగ్ బట్ ఆర్ డివైడెడ్ బై కే ఎంత వచ్చింది? 1.5 వస్తుంది. డివైడెడ్ బై 12%. ఎస్టిమేట్ చేస్తే డివిడెండ్ వుడ్ బి హౌ మచ్? ఇట్ వుడ్ బి 0.8 వస్తుంది. అంటే డివిడెండ్ 0.8 అయితే డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో ఎంత ఉండాలి? 20% ఉండాలి. ఇప్పుడు వాడు ఎంత ఫాలో అవుతున్నాడు? 60% చేయడం వల్ల షేర్ ప్రైస్ని ఎంత చేశాడు? 36 చేశాడు. ఇప్పుడు నువ్వేం చేసుకొస్తున్నావు? దీన్ని కానీ 36 చేసావు, ఎప్పుడు 60. ఇప్పుడు నువ్వు 40 చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 60 నుంచి ఎక్కడికి తీసుకురావాలి? 20. ఇంకా 40 పెంచొచ్చా? పెంచలేమా? మార్కెట్ ప్రైస్ని 40 నుంచి ఇంకా పైకి తీసుకెళ్ళొచ్చా అంటున్నా? తీసుకెళ్ళొచ్చు. ఎప్పుడు చెప్పు? అసలు మొత్తం ₹1 కూడా డివిడెండ్ ఇవ్వకుండా ఉన్నదనుకో మార్కెట్ ప్రైస్ ఏమవుద్ది? పెరుగుద్ది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇదే ప్రాబ్లంలో వాళ్ళు లాస్ట్లో క్వశ్చన్ అడిగాను నేను. యాజ్ పర్ వాల్టర్ మోడల్ వాట్ ఈస్ ద ఆప్టిమమ్ పేఅవుట్ రేషియో? ఆప్టిమమ్ పేఅవుట్ రేషియో దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఆర్ అండ్ కేఈ బాలు సార్. ఆర్ ఈజ్ హౌ మచ్ సార్? 15%. కేఈ ఈజ్ హౌ మచ్ సార్? 12%. ఇప్పుడు చెప్పండి, బెస్ట్ డివిడెండ్ పాలసీ 0%. 0% వుడ్ బి ద మార్కెట్ ప్రైస్. డూ అగ్రీ మై స్టేట్మెంట్? హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ here estimation of whether company is following ఇదే కదా. ఇక్కడ ఎంత ఫాలో అవుతావు చెప్పండి? యాజ్ పర్ వాల్టర్ మోడల్ ఆప్టిమమ్ పేఅవుట్ రేషియో ఈజ్ హౌ మచ్? 0% డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో. మార్కెట్ వాల్యూ అట్ ఆప్టిమమ్ డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో. నిజంగా వాడు కానీ ఆప్టిమమ్ డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో ఫాలో అయ్యి ఉంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉండేది చెప్పండి? డివిడెండ్ ఎంత చేస్తావు అప్పుడు? 0 కదా. ఈపీఎస్ ఎంత? 4 minus 0 ఇంటూ R divided by KE 0.15 divided by 0.12 whole divided by 0.12 చెప్పండి. 41.67 చేయొచ్చు దేన్ని? మార్కెట్ ప్రైస్ని. కానీ ప్రస్తుతం వాడు ఎంత చేసి పెట్టుకున్నాడు?
36 కానీ 40 కూడా చేయొచ్చు. 40 గురించి మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. వాడు ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళొచ్చు దాన్ని? 41 పాయింట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్. హీ సేస్ that your market value depends upon your dividend payout ratio. How you are going to make that makes you the best. Got it? This is the Walter theory. Whereas another one is, what is that? Gordon theory. Gordon argument is similar to this. Gordon argument ఏంటంటే, Gordon కూడా relevant irrelevant అంటే it's a relevant theory. Relevant theory Mr. Gordon argument is, ఒక కంపెనీ R is greater than KE అనుకుందాం. R is greater than KE అనుకుని నువ్వు రీటైన్ చేసావు. రీటైన్ చేసినంత మాత్రాన మార్కెట్ వాల్యూ ఏం కాదు, ఇంక్రీజ్ కాదు. మళ్ళీ నువ్వు ఆ రీటైన్ చేసిందని ఏం చేయాలి? రీటైన్ చేసి రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి గ్రోత్ సబ్మిట్ చేసి వాడికి ప్రొజెక్ట్ చేస్తే విత్ ఎఫెక్ట్ వాడి ఎక్స్పెక్టెడ్ రేటు రిస్క్ తగ్గి మార్కెట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ బిగ్గెస్ట్ స్టోరీ అనేది ఆయన లాజిక్. ఈయన ప్రకారం మార్కెట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? DPS1 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ గ్రోత్ రేట్. సో DPS1 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ గ్రోత్ రేట్. గ్రోత్ రేట్ ఎలా వస్తుంది? రీటైనింగ్ రేషియో ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. సో నువ్వు మార్కెట్లో నీ R ఈజ్ గ్రేటే, కానీ నువ్వు రీటైన్ చేసావు. రీటైన్ చేసి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసావు? సార్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ బ్యాటరీస్ కంపెనీస్. ఓకే, బ్యాటరీస్, యూ మీన్ దట్ ద కార్ బ్యాటరీస్, ఎలక్ట్రికల్ కార్స్ ఆర్ కమింగ్, దట్స్ బ్యాటరీ యు ఆర్ మేకింగ్. నో సార్, రేడియోలు తయారు చేసే బ్యాటరీస్లో పెట్టాను అన్నావు అనుకో, వాడు బ్యాటరీ పోతాడు. రేడియోస్ తయారు చేసే బ్యాటరీలు ఎందుకు సార్ అంటే, సూపర్ సార్. ఏంటి సూపరు? అసలు రేడియోలు ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు? ఇప్పుడు చూడండి, మీరు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాను? ఐ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ సెక్టర్. యూ ఇన్వెస్టెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ సెక్టర్, విచ్ సెక్టర్? ఫ్యాన్ సెక్టర్. ఇప్పుడు అసలు ఈ ఫ్యాన్లో ఒకటన్నా ఉందా? మాస్టర్ మైండ్ ఇప్పుడు ఫ్యాన్లు ఎందుకు ఆపింది? ఏసీ ఆన్ కాబట్టి. అసలు నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ కడితే ఏసీ ఆన్ చేస్తా అంటే ఫ్యాన్లు పెట్టుద్దా? ఇప్పుడు ఫ్యాన్లు ఉన్నా వాడట్లేదంటే దీని డిప్రిసియేషన్ తగ్గి వీటికి సేల్స్ ఏమవుతాయి? తగ్గుతాయి. ఒకనొక ఫైన్ డే అసలు ఫ్యాన్లే ఉండవు. ఉరికేరా, అది గెస్. ఓకే, ద పాయింట్ ఈస్ నౌ ఫ్యాన్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ వాట్ ఈస్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజింగ్, ఏసీ ఇండస్ట్రీస్ ఇంక్రీజింగ్. మీరు రీటైన్ చేసి రీఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకెళ్ళి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు దేర్ ఆర్ 3 సెక్టార్స్. వన్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ సెక్టార్, సాచురేషన్ కంపెనీస్, అనదర్ వన్ ఈజ్ డిక్లైనింగ్ కంపెనీస్. నువ్వు కానీ గ్రోత్ అవుతున్న కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే గ్రోత్ రేట్ ఏమవుద్ది? ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. విత్ ఎఫెక్ట్ గ్రోత్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయితే KE తగ్గి మార్కెట్ వాల్యూ ఏమవుద్ది? ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. అదే నువ్వు డౌన్ సెక్టార్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసావు అనుకో, గ్రోత్ రేట్ డౌన్ అయిపోద్ది. ఒకవేళ నెగిటివ్ అయిందనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 డివైడెడ్ బై ఇన్వెస్టార్ 15% ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, నువ్వు 10% గ్రోత్ ఇచ్చావు సూపర్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి, అప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత అవుద్ది? 5 డివైడెడ్ బై హౌ మచ్? 5%. 5 డివైడెడ్ బై 5% ఎంత వచ్చిందమ్మా? 100. కాదు, నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి నెగిటివ్ మైనస్ వచ్చింది, అప్పుడు ఎంత అవుద్ది? మైనస్ మైనస్ కాస్త ఏమవుద్ది? ప్లస్ అవుద్ది. అప్పుడు 5 డివైడెడ్ బై 25% అవుద్ది. ఇప్పుడు ఈసారి మార్కెట్ ప్రైస్ 20. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి అర్థమైందా? సో నువ్వు రీటైన్ చేస్తే కాదు ఇంపార్టెంట్, మళ్ళీ ఆ రీటైన్ చేసిన దాన్ని ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నావు, దానివల్ల గ్రోత్ ఎంత వస్తుంది అనేదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ద వాల్టర్ థియరీ. వాల్టర్ థియరీ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారం మార్కెట్ ప్రైస్, గార్డన్ వాల్టర్ రెండింటిని కలిపి మనం ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇదేనా ఈ ప్రాబ్లం? మైనే కియరే, ఇది చూడండి, ఇది గార్డన్ వాల్టర్ రెండు ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు వాల్టర్ ఫార్ములా ఏం చెప్పండి? అరే వాల్టర్, D plus E minus D into R divided by KE. Gordon theory, DPS1 divided by KE minus growth rate. ఈ రెండు ప్రాబ్లంలో ఈ ప్రాబ్లం ఎవర్ గ్రీన్ ప్రాబ్లం, రెండు కల్పిస్తుంటాడు. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎంత? 2.5. దీంట్లో 40% ట్యాక్స్ పోతే PAT కింద కన్వర్ట్ అవుతుందిగా. దాంట్లో రీటెన్షన్ రేషియో ఎంత? 40%. నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ 50,000. ఈక్విటీ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ 12%. రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ 15%. సో వాట్ షుడ్ బి ద మార్కెట్ ప్రైస్ అకార్డింగ్ టు గార్డన్ మోడల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్టర్ మోడల్? ఏది చేసినా ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి పికప్ చేసింది తెలుసా? CA ఫైనల్. మీ మీద అంత కాన్ఫిడెంట్ నాకు. వాళ్ళు సార్ CA ఫైనల్ ప్రాబ్లం చెప్తున్నారు, వీళ్ళు కంగారు పడతారా? కాదు, ఈ ప్రాబ్లం కూడా మేము చేయగలమని మీ చేత ఒప్పించాను అనుకో, నేను కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళొచ్చు కదా. షల్ వి సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం? రైట్, ఇది నేను ఇప్పుడు టైప్ చేసుకొచ్చిందా? ఆల్రెడీ టైప్ చేసింది, అది ఆల్రెడీ టైప్ చేసింది, ఇందులో నా పాత్ర ఏం లేదు. ఈ ప్రాబ్లం ప్రూవ్ చేయండి చూద్దాం. సార్
ఇప్పుడు మీకు ఏ వాల్యూ కావాలి సార్? వాల్టర్ థియరీ కదా. వాల్టర్ థియరీ ఫార్ములా ఏంటి సార్? డివిడెండ్. వాళ్ళు సార్ అసలు డివిడెండ్ ఎలా వస్తుంది సార్? వెరీ సింపుల్ సార్. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్లో నుంచి ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేయి. అప్పుడు 2.5 crores 60% చేస్తే 40% ట్యాక్స్ పేనట్టే కదా. అప్పుడు ఎంత వస్తుందమ్మా? 1.5. దాంట్లో 40% ఏంటి? అవి వచ్చింది ఏంటి? 1 minute. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ కదా. ఈ 2.5లో నుంచి ట్యాక్స్ రేట్ 40%, ట్యాక్స్ 10 తీసేయి. 1.5 పోతే ఈఐటీ వస్తుందా? ఈఐటీ ఎంత? 1.5. ఓకే, 1.5. ఇప్పుడు ఎర్నింగ్ అవైలబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్సే కదా, ఎందుకంటే ఏం లేదు ఇందులో, ప్రిఫరెన్స్ లేదు కదా. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎన్ని? 50 lakhs. 50 lakhs అంటే ఈ మొత్తాన్ని ఎంత అవుతాడు? 1.5 డివైడెడ్ బై 50 lakhs అంటే దీనన్న అమౌంట్లో కన్వర్ట్ చేయండి, దీనన్న డెసిమల్స్లో తీసుకెళ్ళండి. అప్పుడు ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఈపీఎస్ 3 ఏంటి? ఈపీఎస్ ఈస్ 3. ఓకే, చూద్దాం. దీనికి సొల్యూషన్ ఉంది, అయినా నేను చూపించట్లే, అర్థమవుతుందా? సాల్వ్ చేసిన తర్వాత వెళ్దాం లోపలికి. ఈపీఎస్ ఎంత? 3. ఈపీఎస్ 3లో వీడేమంటున్నాడు? ఈక్విటీ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ ఎంత? 12%. ఈక్విటీ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ అంటే కేఈ కదా. రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 15%. హలో సార్, ఇంతకీ డివిడెండ్ పే చేయట్లేదు కదా సార్ వాడు? ఎక్కడ పే చేస్తున్నాడు అసలు? ఎక్కడ ఉందా డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో? ఎక్కడుంది? మన 60% ఎక్కడుంది నాన్న? అది వాడు పట్టుకుంది. రీటెన్షన్ రేషియో 40% అయినప్పుడు 60% డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో కదా. అప్పుడు 3 రూపీస్లో డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో ఎంత అవుతుంది? 60 కదా. అప్పుడు ఈపీఎస్ ఎంత? ఈపీఎస్ 3 అయితే డివిడెండ్ పర్ షేరు 1.8. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చా? సొల్యూషన్ కూడా ఉంది. అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్, కేఈ మార్కెట్ వాల్యూ అకార్డింగ్ టు వాల్టర్ ప్రకారం డి ఎంత? డి ప్లస్ ఈ మైనస్ డి, 3 minus 1.8 డివైడెడ్ బై ఆర్ డివైడెడ్ బై కేఈ అంటే 0.15 డివైడెడ్ బై 0.12 చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా? క్యాల్కులేటర్ తీసుకోండి. 1.25 షూరా డివైడెడ్ బై 12%, 27.5 ఆగయా. ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇంకోటి కూడా చేయాలి ఇంకా. ఒకవేళ సెకండ్ వన్ అది ఏంటి? మార్కెట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు డిపిఎస్ 1, డివిడెండ్ తెలిసిపోయింది మనకి ఎంత? 1.8. కేఈ కూడా మనకు తెలిసిపోయింది ఎంత? కేఈ 12%. ఇప్పుడు గ్రోత్ రేట్ కావాలి. గ్రోత్ రేట్ ఎలా వస్తుంది? రీటైన్ చేసిన అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎంత రీటైన్ చేస్తున్నావు? 40%. ఏ రేట్ దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నావు? 15% కదా. హలో, సో 40% తీసుకెళ్ళి 15% దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే గ్రోత్ రేట్ ఎంత వచ్చింది? 6%. ఇప్పుడు చెప్పండి, 1.8 డివైడెడ్ బై 6%, 30. యూ గాట్ ద 30. దిస్ ఇస్ ద సిఏ ఫైనల్ ప్రాబ్లం. చేశారు కదా? నేను చేశారా మీరు చేశారా? మీరే చేశారు. నేను చేశానా? మీరు చెప్పింది నేను నోట్ చేశాను. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, గివెన్ ఎర్నింగ్ అవైలబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్స్ కావాలంటే ఈబీటీ ఇంటూ 1 minus ట్యాక్స్ అంటే ఎంత? 1.5 crores. ఈపీఎస్ ఎర్నింగ్ అవైలబిలిటీ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ 3 rupees. డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో 40% ఉంటే ఎంత ఉన్నట్టు? 60%. సో డిపిఎస్ ఈక్వల్ టు 1.8. మార్కెట్ ప్రైస్ యూ గాట్ ఇట్ 27.5. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఈక్విటీ బేసింగ్ ఆన్ గార్డెన్ మోడల్ వుడ్ బి 30. హలో, దిస్ ఈస్ ద వాల్టర్ గార్డెన్ థియరీ. Thereafter most important point is MM theory. What is that? ఇవి మిగిలినవి రాదు ఎగ్జామ్లో, ఇవే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. MM థియరీ, మొడిగ్లాని మిల్లర్ థియరీ. మొడిగ్లాని మిల్లర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, ఒక కంపెనీ డివిడెండ్ పే చేసినా పే చేయకపోయినా కంపెనీ యొక్క మార్కెట్ వాల్యూ మీద ఎటువంటి ఎఫెక్టు ఉండదు. మార్కెట్ వాల్యూ అనేది దాని యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటది. అంటే ఒక కంపెనీ ఎఫెక్టివ్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటే విత్ ఎఫెక్ట్ దాని మార్కెట్ వాల్యూ ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ డివిడెండ్ డెసిషన్ ఈజ్ ట్రూలీ వాట్ ఇస్ దట్? ఇర్రెలవెంట్. ఎందుకు అంటే సింపుల్ లాజిక్. ఆయన చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటో తీసుకొచ్చేద్దాం. ఎవరి థియరీ? MM థియరీ. MM థియరీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, ఒక కంపెనీ ఉంది,
ఈయన తీసుకున్న కొన్ని అజంప్షన్స్ బేస్ మీద ఈ థియరీ మూవ్ అవుద్ది. అజంప్షన్ ఏంటంటే ఒక కంపెనీకి ఫిక్స్డ్గా ఏం పాలసీ ఉంటుంది? ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ ఉంటుంది. ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ. తన కంపెనీ దగ్గర కంపెనీ ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసింది అనుకుందాం. ఇది కంపెనీ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్. ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్లో కంపెనీ దగ్గర లయబిలిటీ ఉన్నాయి, అసెట్స్ ఉన్నాయి. ఇది ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసింది కంపెనీ అనుకుందాం. ఈ ప్రాఫిట్ని కంపెనీ కానీ డివిడెండ్ కానీ డిక్లేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఈ ప్రాఫిట్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కదా. హలో, ప్రాఫిట్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ కంపెనీ ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి కంపెనీ దగ్గర ఏముండదు? ఫండ్స్ ఉండవు. అప్పుడు ఆ ఫండ్స్ కోసం కంపెనీ ఏం చేయాలి? మార్కెట్లోకి వెళ్ళి షేర్స్ రైజ్ చేయాలి. కానీ ఆల్రెడీ కంపెనీలో ఇక్కడ ఒక 10,000 షేర్స్ 10 lakh షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారనుకుందాం. ఇప్పుడు కంపెనీ దగ్గర ఒక 100 crores ప్రాఫిట్, ఒక 900 crores అసెట్స్ ఉన్నాయి. టోటల్గా ఎంత ఉంటుంది? ఒక 1000 ఉంది. హలో, ఇప్పుడు వీళ్ళ వాల్యూ కూడా 1000 అనుకుంటే ఒక్కొక్కటి యొక్క మార్కెట్ వాల్యూ 1 రూపీ వస్తుందిగా. లాజిక్ ఆలోచించండి, ఆయన చెప్పిన లాజిక్ చెప్తున్నాను. అక్కడ 100 crores 900 lakhs ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉన్నాయి, 100 ఏమున్నాయి? ప్రాఫిట్ ఉంది. ఇప్పుడు కంపెనీ సడన్గా 100 డివిడెండ్ పే చేశాడు అనుకుందాం. సింపుల్ లాజిక్, నువ్వు లేమ్మా. ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ ఆలోచించండి ప్రాక్టికల్గా. ప్రాఫిట్ నా దగ్గర 100 lakhs ఉంది, అసెట్స్ 900 lakhs ఉంది. టోటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎంత ఉంది? 1000. ఈ 1000ని మీరు అందరూ లేండి. లాస్ట్ క్లాస్ కదా, లెట్స్ సెలబ్రేట్ ఇట్. అబ్బా చూడ, ఒంగోలులో మోకాళ్ళ నొప్పులు ఇది ఉంది, నేను స్లిప్లు ఇస్తాను, మీరు వెళ్ళొచ్చమ్మా, నా పేరు చెప్పండి. అరే ఇప్పుడు వినరా? ఇప్పుడు చూడు, వీళ్ళందరూ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. వీళ్ళందరికీ ఈ కంపెనీ యొక్క అసెట్స్ మీద రైట్ ఉంటుందా లేదా? ఈ కంపెనీలో 900 lakhs ప్రాఫిట్, 900 lakhs అసెట్స్, 100 lakhs ప్రాఫిట్. డూ అగ్రీ? మీరు ప్రాక్టికల్గా రండి. ఎంత గంటలు చదివినా మీకు లాజిక్ అర్థం కాలేదనుకో, ఎంతసేపు చదివినా ఇదే ఉంటుంది. ఇప్పుడు కంపెనీ దగ్గర ఒక ఫిక్స్డ్ ఏం పాలసీ? ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ. ఈ లాస్ట్ స్టాండప్ మా ఫిక్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ చేయాలి. ఇప్పుడు కంపెనీ కానీ ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ నేను డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేసేసాను అనుకుందాం. సిడాం, డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేస్తే నువ్వు ఉండు ఇక్కడ సిడానంటే అక్కడ కూర్చుంటున్నావు. ఇప్పుడు నేను డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేసేసాను అనుకో, అర్థమైందా? ఇప్పుడు టోటల్ ఈక్విటీ షేర్ వాల్యూ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? అలాగే ఉంటుంది. చెప్పండి, తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు వీళ్ళు 100ని షేర్ చేసుకునేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఎంత అయింది? 9. అంటే మొడిగ్లాని మిల్లర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారం నువ్వు కానీ డివిడెంట్ ఇచ్చావా, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ మార్కెట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి డబ్బులు లేదు. ఎందుకు లేదు? అవును, డివిడెంట్ ఇవ్వచ్చు కదా. ఎక్కడుందో డివిడెంట్? ఇచ్చేసావు కదా. డివిడెంట్ ప్రాఫిట్ని డివిడెంట్ రూపంలో ఇచ్చేసావు, డబ్బులు లేదు. నువ్వేమో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. డివిడెంట్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చావో మార్కెట్ వాల్యూ ఏమవుద్ది? తగ్గుతుంది. ఇమ్మీడియట్గా నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నువ్వు షేర్ల కోసం వెళ్తావు మార్కెట్లో. ఇప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూ తగ్గింది కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావు? అడిషనల్ షేర్స్ని రైజ్ చేస్తావు. అరగేటింగ్ అడిషనల్ షేర్స్తో రైజ్ చేసావు అనుకో, బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీ సైడ్ షేర్స్ పెరుగుతాయి. హలో, అటు సైడ్ నుంచి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇక్కడ వచ్చి మనీని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏం చేసావు? అసెట్స్ను పెంచుతావు. ఇప్పుడు చెప్పండి, బ్యాలెన్స్ షీట్ అలాగే టాలీ అయిందా లేదా? డివిడెంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేదు. ఒకవేళ వీళ్ళు డివిడెంట్ ఇవ్వకపోయింటే ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఈసారి బ్యాలెన్స్ షీట్లో కొత్తగా లయబిలిటీస్ యాడ్ కాదు. ఎందుకు యాడ్ కాదు? ఎందుకంటే ఈ ఉన్న ప్రాఫిట్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. హలో, ఇప్పుడు చెప్పండి, మార్కెట్లో డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేసినా డిక్లేర్ చేయకపోయినా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ వాల్యూ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. సార్ పోనీ మీరందరూ చూడం, ఇప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఏమన్నా బెనిఫిట్ అవుద్దా అంటే లేదు కదా. సపోజ్ నేనున్నాను షేర్ హోల్డర్స్ని, ఇప్పుడు నా షేర్ ప్రైస్ 10 rupees ఉందనుకో, ఇప్పుడు నాకు డివిడెంట్ ఇచ్చారనుకో, నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను నాకు డివిడెంట్ వచ్చిందని. డివిడెంట్ వచ్చిన వెంటనే నాకు అర్థమైపోయింది ఏంటంటే మార్కెట్ వాల్యూ ఏమైపోద్ది? తగ్గిపోతుంది. అంటే డివిడెంట్ అనేది నాకు ప్లస్ అయ్యి మార్కెట్ వాల్యూ డివిడెంట్ అయితే నేను అదే కండిషన్లో కదా ఉంటాను. హలో, కాబట్టి డివిడెంట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా చూడమ్మా దేని వాల్యూ ఉండదు, మార్కెట్ వాల్యూ. చూడం, మార్కెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ కాదు. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ కాదు చెప్పండి సార్? వెరీ సింపుల్. ఒక కంపెనీ డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేస్తే దాని మార్కెట్ వాల్యూ పడిపోతుంది. కానీ కంపెనీలో ఉన్న అజంప్షన్ ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ టు అండర్టేక్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ. ఫర్ దిస్ సేక్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఇష్యూ న్యూ షేర్స్. న్యూ షేర్స్ ఇష్యూ చేసినందుకో బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీస్ పెరుగుతాయి, ఇట్ సైడ్ అసెట్స్ పెరుగుతుంది. రెండు ఏమైపోద్ది? సెట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ అయిపోద్ది. అదే కానీ కంపెనీ కానీ న్యూ షేర్స్ ఇష్యూ చేయకుండా ఉండాలంటే కంపెనీ ఏం చేయాలి? ఉన్న ప్రాఫిట్నే రీటైన్ చేసుకోగలగాలి. అలా చేసుకోలేదనుకో కంపెనీ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అలాగే ఉంటుంది. సో డివిడెండ్ డిక్లేర్ ఆర్ నాట్ టు డిక్లేర్ మార్కెట్ వాల్యూ విల్ రిమైన్ సేమ్ అనేది ఎవరి ఆర్గ్యుమెంట్?
మొడిగ్లాని మిల్లర్ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్. దీనికోసం ఆయన ఒక ఫార్ములానే ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ ప్లస్ న్యూ షేర్స్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ యాజ్ ఆన్ టుడే ప్లస్ ఎర్నింగ్స్ మైనస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ కేఈ. గాట్ ఇట్? సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దీని తర్వాత ఇంకొక 2 థియరీలు ఉన్నాయి. ఏవేవి? లెంటరు, గ్రాహం డోడ్. గ్రాహం డోడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, గ్రాహం డోడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక కంపెనీ డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయాలా వద్దా అనే దాని మీద మనం కన్సిడర్ చేస్తే మార్కెట్ వాల్యూ వెదర్ డివిడెండ్ టు బి డిక్లేర్ ఆర్ నాట్ టు డిక్లేర్ అంటే హీ ప్రొజెక్టెడ్ దట్ నేను వెళ్ళి మార్కెట్లో అంతా అడిగాను, ఈ ఇన్వెస్టర్స్ వాట్ హ్యాపెన్ దే నెవర్ టేక్ వాట్ ఇస్ దట్ రిస్క్ వాళ్ళు తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. హియర్ ఇట్ ఈస్ వాల్టర్, దిస్ ఇస్ ద లెంటర్, గ్రాహం డోడ్, ఐ పుట్ ఇట్ హియర్ గ్రాహం డోడ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఇది గ్రాహం డోడ్ ఆర్గ్యుమెంట్. గ్రాహం డోడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఒక ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ మార్కెట్లో 2 కంపెనీలు ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ దట్? వన్ ఈజ్ డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తుంది, ఇంకొకటి ఏం చేస్తుంది? రీటైనింగ్ చేస్తుంది. మరి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అబ్జర్వేషన్ దేని మీద ఉంటుందంటే రీటైనింగ్ చేసే కంపెనీ మీదే ఉంటుంది. ఎవరైతే ఎక్కువ రీటైనింగ్ పే చేస్తారో వాళ్ళు ఆ కంపెనీకి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇస్తారు అంటాడు. దానికోసం ఈ ఫార్ములాని డెవలప్ చేశాడు ఇందులో. ఇప్పుడు చూడండి, ఈక్విటీని 2 రకాలుగా స్ప్లిట్ చేసాం అనుకో, మనకేమొస్తుంది? డి ప్లస్ ఈక్విటీని 3 పార్ట్స్ చేయండి, 2 పార్ట్స్, అప్పుడేమవుద్ది? డి ప్లస్ రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ కదా, డివైడెడ్ బై 3 చేసాం అనుకో, అప్పుడేమవుద్ది? 3D ప్లస్ డి ప్లస్ ఆర్ అంటే 4D ప్లస్ 1R అంటే 4 టైమ్స్ డివిడెండ్ ఇచ్చే కంపెనీలని ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తే 1 టైమ్ రీటైన్ పే చేసే కంపెనీకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాడు. కాబట్టి షేర్ వాల్యూ పెంచాలి అంటే నువ్వేం చేయాలి? డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయాలి అనేది ఈయన ఆర్గ్యుమెంట్. వేర్ యాజ్ లింటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే నువ్వు డివిడెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలో జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. ఫ్యూచర్లో నువ్వు డివిడెంట్ ఇచ్చావు అనుకో, అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో బెటర్ డివిడెంట్ ఇస్తేనే మార్కెట్ వాల్యూ పెరుగుద్ది. అంటే డివిడెంట్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉండాలంటే డివిడెంట్ ఫర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఉండాలి. ఈపీఎస్లో నువ్వు టార్గెట్ డివిడెండ్ పే చేస్తానని చెప్పుంటావు, ఆ ఈపీఎస్లో ఈ టార్గెట్ డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో పే చేయాలి. ఆ టార్గెట్ డివిడెండ్ 1 minute హియర్ every company promises is equity shareholders to pay what is it certain target dividend payout ratio. ఇప్పుడు ఈపీఎస్ ఇంటూ టార్గెట్ డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో చేసాం అనుకో, ఇంత అమౌంట్ వాడికి ఇవ్వాలి. కానీ ఇచ్చేటప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన డివిడెండ్ కంటే ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉండాలి? ఎక్కువ ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి, మాస్టర్ మైండ్లో నేను జాయిన్ అయినా ఒక 10 years నుంచి ఉన్నాను అనుకో, ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు పే చేసే శాలరీ లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే నాకు ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది? ఎక్కువ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ అడ్మిషన్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు నాకు ఎక్కువ పే చేయరు, తక్కువ వచ్చినప్పుడు తక్కువ పే చేయరు. కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే ఎక్కువ పే చేస్తూ పోతారు. అలా సిస్టమేటిక్గా డిసిప్లిన్గా పే చేస్తున్నారు కాబట్టే నేను 2 సంవత్సరాలు ఉన్నా. ఫస్ట్ ఇయర్లోనే నాకు ఎక్కువ శాలరీ ఇచ్చి తర్వాత తక్కువ ఇచ్చారనుకోండి, రిలేషన్షిప్ ఏమవుద్ది? డ్యామేజ్ అవుద్ది కదా. అదే రకంగా ఒక కంపెనీ తన ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెండ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా పే చేయాలంటే D1 ఫస్ట్ ఇయర్లో డివిడెండ్ ఎలా ఉండాలంటే D0 లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన డివిడెండ్ ఉండాలి, ప్లస్ నువ్వు ఇస్తానన్న ప్రామిస్ కూడా వర్కౌట్ అవ్వాలి. అంటే ఈపీఎస్ ఇంటూ టార్గెట్ డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో నువ్వు యాక్చువల్గా ఇవ్వాలి. దాంట్లో ఏమి ఇచ్చేసావు? D0 ఇచ్చేసావు. కాబట్టి ఏం చేయి? D0ని డిడక్ట్ చేయి. ఇంటూ వాట్ ఫ్యాక్టర్? అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంట. అంటే ఫ్యూచర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అన్ని ఫేవర్గా ఉంటే ఆ ప్లస్ అనేది ఎక్కువ ఇవ్వు, అన్ఫేవరబుల్గా ఉంటే తక్కువ ఇవ్వు, మ్యాక్సిమం డిఫికల్ట్గా ఉంటే వాట్ హ్యాపెన్ దాన్ని రెడ్యూస్ చేయి అనేది ఈ లాజిక్. ఆర్ యు గెటింగ్? సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. ఇంకా మనకేముంది? రేషియో అనాలిసిస్, ఫండ్స్ ఫ్లో అనాలిసిస్, అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్లోనే కవర్ అయిపోద్ది. ఇంక ఇది కాకుండా రిస్క్ రైట్, ఇంకొక మనకు ఉండేది ఏంటి? అడ్వాన్స్డ్. హలో గెటింగ్. ఇంకా ఫండ్స్ ఫ్లో, రేషియో అనాలిసిస్ మైట్ బీ దే డిస్కస్ విత్ అన్ అకౌంట్స్లో ఏమన్నా ఐడెంటిఫై చేస్తారేమో. ఓకే, క్యాష్ ఫ్లో నా ట్రాక్ అది కాదు కదా, లాంగ్ ఎగో. No, that may be identified. Now ఒక 10 minutes మీరుంటే అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్లో మీకు డిస్కషన్ ఉంటే నేను సాల్వ్ చేస్తాను. రైట్, దిస్ ఇస్ మీకు మ్యాక్సిమం ఎగ్జామినేషన్కి కావాల్సిన అబ్జర్వేషన్ మొత్తం మ్యాక్సిమం ఇది చెప్పేశాను. అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ విచ్ వన్? క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. ఇందులో కొన్ని కాస్ట్ల మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్. సంక్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి?
బిఫోర్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఏ కాస్ట్ అన్న ఉందనుకో, ఆ కాస్ట్ని మీరు ఏం చేయాలి? ఇగ్నోర్ చేయాలి. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ని కన్సిడర్ చేయాలి. మార్నింగ్ క్లాస్లో లిస్ట్ చూపించాను, గుర్తుందా? అందులోనే ఈ పాయింట్స్ కూడా నేను కవర్ చేస్తాను మీకు. ఎందుకంటే దాంట్లో దాదాపు సమ్ కాస్ట్, హిస్టారికల్ కాస్ట్, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ కామన్ కాస్ట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, సమ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? బిఫోర్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ యూ ఇన్కర్, దట్ కాస్ట్ షుడ్ బి ఇగ్నోర్డ్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ రెండు ఉంటాయి, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బెనిఫిట్, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ లాస్. ఏ కాస్ట్ని కన్సిడర్ చేయాలి, ఏ కాస్ట్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి? బెనిఫిట్ని అయితే యాడ్ చేయాలి, ఇగ్నోర్ చేయాలి. కామన్ కాస్ట్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసినా ఈ కాస్ట్ ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్ చేయకపోయినా ఈ కాస్ట్ ఉంటుంది. అలాంటి కాస్ట్ని ఏమంటారు? కామన్ కాస్ట్. జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ కమ్స్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ. సో సచ్ ఏ కాస్ట్ షుడ్ బి వాట్ ఇస్ ఇట్? ఇగ్నోర్డ్. కామన్ కాస్ట్. ఇప్పుడు వాచ్మెన్ శాలరీ ఉంది, వాచ్మెన్ శాలరీ పే చేస్తున్నాం అనుకోండి. మాస్టర్ మైండ్ ఈ థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారనుకో, థర్డ్ ఫ్లోర్లో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయాలా వద్దా, వర్తబుల్లా కాదా అని చెప్పడం కోసం అందులో నుంచి కాస్ట్ని డిడక్ట్ చేస్తాం. షుడ్ వి డిడక్ట్ వాచ్మెన్ శాలరీ? ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారు సార్? అది కామన్ కాస్ట్ సార్. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసినా ఉంటుంది, చేయకపోయినా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అనదర్ వన్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ రీప్లేస్మెంట్ డెసిషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. రీప్లేస్మెంట్ ఎందుకు చేస్తారు చెప్పండి? ఏ కంపెనీ మే రీప్లేస్ ఇట్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెషిన్ విత్ వాట్? న్యూ మెషిన్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్. నెంబర్ వన్, to increase, to produce more number of units, or to reduce what is that? Maintenance cost. More number of units ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసమైనా ఏం చేయొచ్చు? రీప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదు మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ని ఏం చేయడం? రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. బికాస్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ మే హ్యాపెన్స్ వాట్ ఇస్ దట్? బోత్. యూ సీ వాట్ ఈస్ ద రీప్లేస్మెంట్ డెసిషన్? ఏ కంపెనీ మే రీప్లేస్ ఇట్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెషిన్ విత్ వాట్? న్యూ మెషిన్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఆర్ వెల్త్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రీప్లేస్మెంట్ డెసిషన్. Reason for replacement? To increase output or to decrease maintenance cost or both. Replacement decision can be done with what? Two approaches. What are they? Total approach or incremental approach. Total approach, incremental approach లో మీకు దాదాపు ఇవి సింపుల్ ARR టెక్నిక్లోనే చెప్పేసాం. ఇది దీంట్లో రీప్లేస్మెంట్ డెసిషన్ జరగాలి అంటే కంపెనీ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నా దగ్గర బైక్ ఉంది, ఆ బైక్ నేను ఏం చేస్తాను? రీప్లేస్మెంట్ చేయాలంటే దీనికి ప్రొసీజర్ ఏంటి చెప్పండి? ఫస్ట్ నా దగ్గర ఉన్న బైక్ని నేనేం చేయాలి? సేల్ చేయాలి. అంటే ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ఇట్? హియర్ యూ సీ వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ నెట్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ వాట్ ఇస్ ఇట్? ఓల్డ్ అసెట్. వాట్ ఐ డూ? గ్రాస్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ అసెట్ సెల్ చేస్తాను, రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూని కంపేర్ చేస్తాను, క్యాపిటల్ గెయిన్ వస్తే ఏం చేస్తాను? ట్యాక్స్ పే చేస్తాను. ఫైనలీ ఒకవేళ లాస్ గెయిన్ వస్తే ట్యాక్స్ షీల్. ఫైనలీ ఐ విల్ గెట్ వాట్ ఇస్ ఇట్? నెట్ సేల్ ప్రొసీడ్స్. స్టెప్ నెంబర్ 1 అయిపోయింది. నువ్వు లేమ్మా, అవును ఓల్డ్ సేల్ అసెట్స్ సెల్ చేశాను, ఇప్పుడు డబ్బులు వచ్చాయి, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను చెప్పు? నెక్స్ట్ స్టెప్ నో, అరే నా దగ్గర బైక్ ఉందా, రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నావు, ఫస్ట్ ఓల్డ్ అసెట్ ఏం చేస్తాను? సేల్ చేస్తాను. వచ్చిన మనీని న్యూ అసెట్ కొంటాను కదా, దట్స్ వై పీవీ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంటల్ క్యాష్ అవుట్లో. సెకండ్ స్టెప్లో ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి వెళ్ళాను, కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ అసెట్ ఉంటుందిగా, కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ అసెట్ మైనస్ ఈ డబ్బులు ఎక్కడవి నాకు? ఓల్డ్ అసెట్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ మెషిన్ మైనస్ నెట్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ మెషిన్. ఐ విల్ గెట్, ఒకవేళ అడిషనల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉంటాయి, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఏం చేస్తాం? యాడ్ చేస్తాం. దెన్ ఐ విల్ గెట్ ఇట్ పీవీ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంటల్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. నౌ ఓల్డ్ అసెట్ అమ్మాను, వచ్చిన మనీతో ఏం చేశాను? న్యూ అసెట్ పర్చేజ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ ఇంక్రిమెంటల్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఇంక్రిమెంటల్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కావాలంటే ఓల్డ్ అసెట్ యొక్క పీబీడిటీ, యూ స్టార్ట్ అప్ మా, ఓల్డ్ అసెట్ యొక్క పీబీడిటీ, న్యూ అసెట్ యొక్క పీబీడిటీ రెండింటిని నేను ఏం చేస్తాను? కంపేర్ చేస్తే నాకు వచ్చేదే ఇంక్రిమెంటల్ పీబీడిటీ. ఫ్రమ్ ఇంక్రిమెంటల్ పీబీడిటీ ఇంక్రిమెంటల్ డిప్రిసియేషన్, ఐ విల్ గెట్ ఇంక్రిమెంటల్ పీబీటీ లెస్ ట్యాక్స్ incremental PAT, add back to depreciation, I will get incremental CFAT, I will bring into present. Then what I get? Incremental operating cash inflow. Next ma, I will find it out incremental terminal cash inflow. Incremental terminal cash inflow అంటే ఏంటి? ఒకవేళ ఓల్డ్ అసెట్ని నేను సెల్ చేసుండి న్యూ అసెట్ని కూడా ఎండ్లో సెల్ చేసుంటే ఫైనల్గా నాకు ఎంత వచ్చేది? ఇప్పుడు చూడండి, NSP ఆఫ్ న్యూ మెషిన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ తీసుకుంటా, లెస్ NSP ఆఫ్ ఓల్డ్ మెషిన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఐ విల్ టేక్. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే ఇంక్రిమెంటల్ నెట్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ ప్లస్ దీనికి రికవరీ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ యాడ్ చేసుకుంటే ఐ విల్ గెట్ వాట్? ఇంక్రిమెంటల్ టర్మినల్ క్యాష్ ఫ్లో. ఇఫ్ ఐ బ్రింగ్ ఇన్ టు ప్రెసెంట్ ఐ విల్ గెట్ PV ఆఫ్ ఇంక్రిమెంటల్ టర్మినల్ క్యాష్ ఫ్లో. నెక్స్ట్ ఫైనలీ ఐ విల్ గెట్ వాట్? ఇంక్రిమెంటల్ NPV. ఇంక్రిమెంటల్ NPV ఎలా వస్తుంది?
PV of incremental operating cash inflow plus PV of incremental terminal cash inflow minus PV of incremental cash outflow. ఇప్పుడు NPV పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకో, ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తాం? యాక్సెప్ట్. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఐడెంటిటీ. స్టెప్ నెంబర్ 1 మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి. ఓల్డ్ మెషిన్ని సెల్ చేయి, వచ్చిన మనీతో ఫస్ట్ నెట్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ మెషిన్. ఓకే. నెంబర్ 2 ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ న్యూ మెషిన్ మీన్స్ PV ఆఫ్ ఇంక్రిమెంటల్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. దేర్ ఆఫ్టర్ incremental operating cash inflow, thereafter incremental terminal cash inflow, thereafter incremental NPV. So if incremental NPV positive, the project should be accepted, otherwise rejected, right? And one more concept left, NPV IRR conflict. Do you know the NPV IRR conflict? In evaluation of two projects, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది థియరీ పార్ట్లో అడుగుతాడు, ఎక్కువ థియరీ పార్ట్లో అడుగుతాడు. See, when two mutually exclusive projects are there, in two mutually exclusive projects, if you want to select the project, you may calculate NPV and IRR, but as per NPV one project shows higher, as per IRR another project may shows higher, thus there is a conflict between NPV IRR. NPV IRR conflict ఎందుకంటే టూ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రాజెక్ట్లో ఒక ప్రాజెక్టు ఎన్పివిని ఫేవర్ చేస్తే ఇంకొక ప్రాజెక్టు IRR ప్రకారం ఫేవర్ అవుద్ది. సచ్ ఏ సిచ్యువేషన్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఈస్ దట్? NPV IRR conflict. Reason for conflict ఎందుకు అంటే, నెంబర్ 1, given projects are mutually exclusive, there is a what disparity? Having disparity with respect to cash flow disparity, size disparity, life disparity. Sir, ఇలా ఉన్నా కూడా డెసిషన్ దేని ప్రకారం తీసుకోవాలి సార్? ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ టు maximize wealth of equity shareholders. So NPV achieves this objective. That's why prefer the project which has highest NPV. Right? This is the conflict. Now, from the given so far, I handled. Any doubts with respect to you? Of 5 minutes. Me doubts ఏమన్నా ఉంటే కొన్ని షేర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓపెన్ డోర్ పాలసీ, లిబరలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడే అడగండి. 5 minutes బయటికి వెళ్ళిపోయామనుకో, బయటికి వెళ్ళిపోవాలని ఫీలింగ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే చాలాసేపు ఉన్నాం కదా. కానీ ఆ 5 minutes కంటే ఇక్కడ 5 minutes చాలా వాల్యుబుల్. అరే నా వాయిస్లో ఏమైనా నీరసం, నిరుత్సాహం ఏమైనా ఉన్నాయా? మీకోసం కష్టపడ్డంలో నాకు ఎనర్జీ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఎనీ డౌట్స్ బాయ్స్? మీరమ్మా నాకు కొన్ని డౌట్లను అడగనా? డిప్రిసియేషన్ మాస్టర్ మైండ్లో నన్ను అడిగే ఆ టఫెస్ట్ క్వశ్చన్లో, సార్ CFAD క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఎందుకు డిడక్ట్ చేశారు, తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు యాడ్ చేశారు? అవును, ఒక ప్రాబ్లంలో అసలు సార్ ట్యాక్స్ అనే ఇచ్చాడు సార్, కానీ అది గెయిన్ అని ట్యాక్స్ షీల్డ్ ఇవ్వలేదు, ప్రాఫిట్ అని ఇవ్వలేదు. కానీ వాడు ఒక ప్రాబ్లంలో ట్యాక్స్ షీల్డ్ తీసుకున్నాడు సార్, ఇంకొక దగ్గర ఏమో ప్రాబ్లంలో ఇగ్నోర్ చేశాడు సార్. రైట్? ఎలా తీసుకోవాలి సార్? యాజ్ పర్ డైరెక్షన్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. అసలు ఏమి ఇవ్వకపోతే మీరు అసలు కంగారు పడాల్సిన అవసరమే లేదు, వదిలేసేయండి. సార్ అలా చేస్తే ఏమన్నా ఇష్యూనా? కుదరదు. అలాగే ఇంకో పాయింట్ సార్, ప్రాబ్లంలో ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఇవ్వట్లేదు సార్, అది పెద్ద ఇష్యూ అయిపోద్ది. క్వశ్చన్లో 100% ఏ వాల్యూ ఇస్తాడు? ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఇస్తాడు. దాని గురించి మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సట్ కన్సర్న్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ, అదర్వైజ్ ఇట్ వుడ్ బి వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ హిమ్. అందువల్ల ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ మీద మీరు ఎటువంటి ఇష్యూ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్? ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే జనరల్గా స్టూడెంట్ అడిగేది, సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ల్యాక్స్, రైట్? ప్రాబ్లమ్ని మీకేం చెప్పాను, వెన్ జీరోస్ ఆర్ మోర్ బికమ్ జేమ్స్ బాండ్ అని చెప్పాను. ఎక్కువ జీరోలు ఉంటే లేపేసండి జీరోల్ని, ఎందుకంటే అంత క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ పోతే టైం మీకు సరిపోదు. కాబట్టి జీరోల్ని మ్యాక్సిమం తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే? అండ్ ఫైనలీ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఇస్, బెటర్ పుట్ యువర్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్, పర్టికులర్లీ సమ్ చాప్టర్స్ ఇందు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్. మీకు CMA పేపర్ కూడా చూసారు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్, క్యాపిటల్. నేను చెప్తాను ఆ చాప్టర్స్ ఫస్ట్ ఈ ఆర్డర్లో వెళ్ళండి. ఫస్ట్ అన్నీ చదవండి, ఇవే అంటే మిగిలిన ఎగ్గొట్టాను మరి కాదు. ఫస్ట్ బెటర్ టు టేక్ వాట్ ఇస్ దట్? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ నేను దాదాపు మిగిలిన చాప్టర్ టైం కూడా నేను దానికి ఎందుకు స్పెండ్ చేశానంటే, CA ఇంటర్లో అసలు డివిడెండ్ డెసిషనే ఇవ్వాల, రేషియో అనాలిసిస్ కూడా ఇవ్వాల కొన్నిటికి. ఓన్లీ వాడు వర్కింగ్ క్యాపిటల్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ వీటి మీదే ఇస్తాడు. మీ క్వశ్చన్స్ పేపర్ కూడా నేను అనాలిసిస్ చేసి చూసాను, నేను దాదాపు వాటి మీదే ఉంది. అందుకోసమని నా ఉద్దేశంలో మీకు మ్యాక్సిమం సబ్జెక్ట్ ఎందులో ఇవ్వాలి, మీరు ఎక్కడైతే స్ట్రాంగ్ అవ్వాలో దానికే ఈరోజు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేశాను నేను. కొన్నిటికి మ్యాక్సిమం తెలిసిన మీరు పాస్ అయిపోగలరు, చదివి అర్థం చేసుకోగలరు అనేదాన్ని నేను కొద్దిగా రెడ్యూస్ చేశాను యాక్చువల్గా.
బట్ ఏదైతే మీకు డిఫికల్ట్ అంటుందో అక్కడే నా సపోర్ట్ కావాలని దానికి నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేశాను. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేయండి. తర్వాత కమింగ్ టు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్లో వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. మధ్యలో ఏ ప్రాబ్లం కాదు, లాస్ట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్, బుక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ, మార్జినల్ కాస్ట్, ఇది. దేర్ ఆఫ్టర్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్లో అనాలిసిస్ చదవండి. ఏవేవి? ఈబీఐటీ, ఈపీఎస్ అనాలిసిస్. గుర్తుందా? ప్రతి దానికి మనం ప్రాబ్లం కూడా డిస్కస్ చేసాం. దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏది? మార్కెట్ ప్రైస్ అనాలిసిస్. క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్లో అనాలిసిస్కి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. థియరీ మీకు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పేసాను క్లియర్గా. దేర్ ఆఫ్టర్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అయింది. దేర్ ఆఫ్టర్ లివరేజెస్లో బేసిక్ మోడల్ అమ్మ. మీరు ఏ మోడల్ అయినా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు. లివరేజెస్ ప్రాబ్లమాటిక్ మీద అడుగుతున్నాడు. అండ్ రేషియో అనాలిసిస్ మ్యాక్సిమం థియరీ పార్ట్ కవర్ అవుతాడు. రేషియో అనాలిసిస్లో ఏ మోడల్ అడుగుతున్నాడు అంటే రేషియోస్ ఇచ్చి బ్యాలెన్స్ షీటు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం. హలో, రేషియోస్ ఇస్తాడు, బ్యాలెన్స్ షీట్ అడుగుతాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చి ఇండివిజువల్ రేషియోస్ అడుగుతాడు. మ్యాక్సిమం వాడు ప్రాఫిటబిలిటీ కమ్ షార్ట్ టర్మ్ సాల్వెన్సీని ఎక్కువ అటెన్షన్ పే చేస్తున్నాడు. రేషియో అనాలిసిస్ ఇది చూడండి. దేర్ ఆఫ్టర్ ఫండ్స్ ఫ్లో అనాలిసిస్. And again, what is that? Cash flow analysis. I think funds flow, cash flow, ratio analysis అనేది మీకు తెలుసు. అది అకౌంట్స్ సెగ్మెంట్ వాళ్ళే ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తారు. అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ దట్ జాబ్ ఆల్సో. అండ్ టైం వాల్యూ మనీ కూడా ఇగ్నోర్ చేయడానికి వీల్లేదు. టైం వాల్యూ మనీ యాక్చువల్లీ యూ విల్ గెట్ ఇట్ 5 మార్క్స్ అడుగుతాడు వాడు. అనదర్ వన్ ఈజ్ డివిడెండ్ డెసిషన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాల్టర్ గార్డెన్ రిమైనింగ్ వాటి మీద జస్ట్ ఒపీనియన్ తెచ్చుకోండి చాలు. అండ్ మొడిగ్లాని మిల్లర్ మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎక్కడా లేదు, కానీ లాస్ట్ మొడిగ్లాని మిల్లర్లో బోత్ ద ఫర్మ్స్ వాల్యూ విల్ రిమైన్. వాట్ ఇస్ దట్? డివిడెండ్ డిక్లేర్ ఆర్ నాట్ టు డిక్లేర్, మార్కెట్ వాల్యూ విల్ రిమైన్ సేమ్ అనేది మాత్రం కన్సిడర్ చేయండి. ఓకే, సో ఫార్ ఈ డిస్కషన్లో మీరు కొద్దిగా అంతా కొంత డిఫికల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంట్లో? రేషియోనా? వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో ఏ మోడల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎస్టిమేషన్, నెక్స్ట్ డెటార్స్ మేనేజ్మెంట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దట్? ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అండ్ ఫ్యాక్టరింగ్. ఫ్యాక్టరింగ్ మీకు లేదు అనవసరంగా, అది థియరీ పార్ట్ మీద అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఈ 3 పాయింట్లు ఏవేవి? వర్కింగ్ క్యాపిటల్, డెటార్స్ మేనేజ్మెంట్, ఆపరేటింగ్ సైకిల్. ఇంకా లక్కీగా మీకు సేఫ్ అయితే మ్యాక్సిమం పర్మిషబుల్ బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ ఉంది మాజీ. రైట్, దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. రైట్, సో హ్యావ్ ఎ బిగ్ హోప్. ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మార్క్స్ సర్టిఫికేట్ ఈస్ జస్ట్ సర్టిఫైస్ దట్ యువర్ నాలెడ్జ్. రైట్, నీకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తుంది. సబ్జెక్ట్లో మాత్రం మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు. ఐ వుడ్ బీ హియర్ ఓన్లీ. మీ ఎగ్జామ్స్ అయ్యే లోపలికి నేను ఈ బ్రాడీపేటలో తిరుగుతుంటాను. రవి క్యాంపస్, బాలాజీ క్యాంపస్, ఆ బ్రాడీపేటలో తిరుగుతున్నాడు అంటే అడ్డదిడ్డంగా కదమ్మా. నా క్లాసులు అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంటాయి. మీకు ఎందులో ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా డోంట్ హెజిటేట్ టు మీట్ మీ. అండ్ మీరు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్.